Chapter 11, Company Accounts, Unit 2, revised. Now we are moving to Unit 4, which is accounting for bonus issue of shares and rights issue of shares. So we will segment this unit into two parts. Part 1 will be revision on accounting for bonus issue of shares. Part 2 will be rights issue of shares. Both will be done in this session itself. We will conclude this entire unit will be over in this session itself. So let us start with the bonus issue, part 1. Concepts which is required. We need to understand about bonus issue. Conditions under section 63 of Companies Act. Types of bonus issue. Source for bonus. From exam point of view, two types of questions possible. Issue of fully paid bonus shares. Conversion of partly paid share into fully paid share by way of bonus. Mostly this is what will be coming in the exam. So very rarely it was asked, but it was recently tested for 10 marks. Bonus, one problem which involves both bonus issue and rights issue was tested in the last attempt. The problem here is they will mix along with this, prepare extract of balance sheet after bonus and rights. So that balance sheet, company's balance sheet format, you should be having a grip on too. Are you all there? So come on. Before we take up this bonus and rights issue, two things, only one part of the balance sheet which will be tested along with this is balance sheet extract. Company's balance sheet, we call the liability side as equity and liability. And here, what is relevant for these company accounts chapter, mostly what extract will be asked is share capital, that is shareholders fund. Under that heading, share capital, reserves and surplus is what mostly they will be asking you to prepare. Sometimes they will ask you to prepare only notes for share capital and reserves and surplus after bonus and rights issue. So you should be knowing this, everybody. So share capital notes, if you could see, authorized capital, authorized preference share capital, number of shares into value, authorized equity share capital, number of shares value, total authorized capital. This will not be taken inside balance sheet. This will be there only in the notes. Issued, subscribed, called up and paid up capital for preference share capital, number of shares into paid up value, equity shares into number of shares into paid up value. This is what we will be taking inside the balance sheet. So then reserves and surplus. Already before bonus and rights, there would have been some reserves. For bonus, we would have used some reserve. Wherever we have touched for bonus, we should subtract that amount and we should recalculate the reserves. That reserve is what we will present as reserves and surplus after bonus and rights issue. This much is what you need to be knowing with respect to this topic. Seriya? Now we go into the specifics of this. Let us understand these points. Bonus issue means what? Conditions under section 63. Types of bonus issue, source and accounting entries for issue of fully paid bonus share, conversion of partly paid share into fully paid. Shall we? So may take roughly around 30 minutes time to discuss this and we start doing the problems. Shall we? Understanding bonus issue. Bonus issue, also called as capitalization of profits. Bonus, what is the other name? Capitalization of profits refers to company issuing
shares without consideration to existing shareholders in proportion to their shareholding is what is called as bonus issue of shares. Means whenever company issues share, say for cash, 1 lakh worth of share we are issuing for cash at par. Above entry will be bank account debit to share capital 1 lakh. In your balance sheet, bank balance 1 lakh, share capital will become 1 lakh. Suppose I purchase machinery for 1 lakh, property, plant and equipment, and I settle this 1 lakh by issuing share, then the entry will be PPE account debit to share capital. So PPE will come here for 1 lakh and share capital will increase by 1 lakh. Everybody, whenever shares are issued, share capital will increase. Now I am going to give bonus share. Definitely there will be an increase in share capital. Whenever there was increase in share capital on the liability side, correspondingly bank account either increased or asset side la PPE either increased. But when I make bonus issue, capital will increase. What will be the other aspect? There will be no impact on the asset side. What is going to happen is what we need to see. Come on. We raised capital totally 2 lakhs, 1 lakh in cash and 1 lakh in machines. Correct? We use this machine and generate profit. That profit will be held in reserves and surplus, P&L, say 2 lakhs. The business profit what we earned will be cash profit, so it will be reflected in the form of bank balance 2 lakhs. Are you there, everybody? Now, come on. I'm going to make bonus issue of 1 lakh shares. My share capital will increase by 1 lakh. But there will be no increase on the asset side. But from my reserves, P&L, 2 lakhs, I will take 1 lakh, it will become 1 lakh, and this 1 lakh is what is becoming capital. Everybody. So in the name of bonus, what we do is we convert profits, reserves and surplus into capital. Hence, it is called as capitalization of profits. Shall we proceed, everybody? So what do we do? What happens in company's balance sheet when bonus shares are issued? Reserves and surplus is getting converted into, which means reserves and surplus will reduce. Share capital will. That's why whenever they ask question on bonus and rights issue, they ask you to prepare extract of balance sheet after bonus and rights. Which means, can you please tell me which heading will be affected? Share capital, increase or decrease? Reserves and surplus, you need to recalculate and present that. Shall we proceed, everybody? Are you all there, everybody? So quick summary, capital bonus issue also called as capitalization of profit. It refers to issue of shares by the company to the existing shareholder without in proportion to their shareholding. When bonus shares are issued, reserves and surplus is being converted into, and hence it is called as capitalization of profit. Shall we move, everybody? So please listen. We are done with bonus issue conditions under section 63. Are you all there? Quickly, only 4 conditions. Conditions under section 63 and SEBI guideline. Both tell same condition. Number 1, bonus issue should be authorized by articles of association. No default. Company should have not defaulted in debt servicing. Debt servicing means servicing a debt, which means repayment of principal or interest. There should not be any default in repaying principal or interest for a debt taken by the company. If company has defaulted in repaying the debt, it cannot issue bonus shares. 3, no default in payment of statutory dues to employees like provident fund, gratuity, bonus. If you are not paying that, then you cannot use profit for issuing bonus shares. Right? 4, all shares should be fully paid. Right? Come on. These conditions are told where and all? Section 63 as well as SEBI guideline tells the same 4 conditions. What are they? Authorized by articles of association. No default in repayment of principal or interest for a debt. No default in payment of statutory dues to employee. Then all shares should be. Shall we move, everybody? So these are the conditions for bonus. Let us take up types. Types of bonus issue. Are you all there, everybody?
there are two types. Already we have discussed that in the problem areas. Two types of questions. One is issue of fully paid bonus share. Bonus issue as fully paid bonus share. Conversion of already existing partly paid share into fully paid share by way of bonus. Shall we proceed, everybody? Please listen. This company, NFC Limited, already had issued 1,000 shares of rupees 10 each, and it is held as fully paid. Already shareholders paid 10 on their share. Now company is declaring bonus at the ratio of 1:1, which means 1 for every share held, which means another 1,000 shares they will be now issuing. Correct? So 1,000 equity shares of rupees 10 each fully paid, they are giving as bonus. This is what we call it as bonus issue as fully paid bonus share. Shall we? Come on. Already company has issued 1,000 equity shares of rupees 10 each, but it is standing as 8 paid up by the shareholders. Which means what is the unpaid balance? 2 per share. Correct? May I know the total unpaid balance? 1,000 into unpaid balance of 2 per share, totally 2,000 is to be received from the shareholders. Correct? Come on. Usually we will make a final call of this 2 and receive the money from the shareholder. But sometimes if the company wants to capitalize its reserves for this purpose, it will not ask this 2,000 from the shareholder, or it will ask the 2,000 from the shareholder, but it will not receive. It will adjust by declaring bonus. Shall we proceed, everybody? So come on. This 2,000 company will take from reserves and surplus and make it as capital. So this 8 paid up will now become 10 paid up, but without collecting that balance 2 by adjusting the 2 rupees from the profits. Shall we proceed, everybody? Are you all there, everybody? So these are the two types of bonus. What is not possible? Bonus issue as partly paid share is not possible. Like company already has 1,000 equity shares of rupees 10 each, fully paid. To this shareholders, company is again issuing bonus shares of 1,000 equity shares of rupees 10 each as 6 paid up. Which means who will pay the balance for it? Did they ask for that? No, this type of bonus issue is not possible. Either if you want to give bonus share, give it as 10 share, 10 paid up, which means you will not collect any money from the shareholder. Or already partly paid share, convert it into fully paid by way of bonus. Don't give a partly paid share as bonus. Are you all there, everybody? So this much is all about types of bonus shares. Come on. Bonus issue, conditions, types over source. This is all about the chapter. So before we go into the source, let us re-summarize whatever we have revised now. Come on. Bonus issue also called as capitalization of profit. It refers to issue of shares without consideration to existing shareholder in proportion to. Whenever company makes bonus issue of shares, what happens in the balance sheet? Reserves and surplus is being taken. It will reduce and it is being converted into capital. So capital will increase. Are you understanding, everybody? So accounting entry on this itself, you can tell reserves debit to share capital. Shall we proceed, everybody? Come on. For doing this, company needs to fulfill 4 conditions. Authorized by articles of association, no default in repayment of debt, no default in employee dues. All shares should be fully paid. Either company can issue bonus share as fully paid share. If I give bonus as fully paid share, you will simply receive the share. You need not pay any amount. Everybody. Or you already hold a balance with the company. 10 rupees share, you have paid 7. You need to pay 3. That 3, I will declare bonus and offset your liability. Which means I will not receive that 3, but I will make the share as 10 paid up without receiving money from the shareholder. Correct? Shall we proceed, everybody? Source. Capitalization of profit. For bonus, what is the source? Profit. Shall we? Come on. Source. This is very, very important. Please listen. Source, profit, which will be held under reserves and surplus. Are you all there, everybody?
Specific reserves should not be touched for bonus. Means reserve created for a particular purpose should not be used for declaration of bonus. Example of such reserves which is created for specific purpose, debenture redemption reserve, which is created only for repaying the debenture holders, used only for repayment of debentures, should not be used for declaration of bonus. Revaluation reserve, which is created by revaluing the asset for replacement of asset, should not be used for bonus. Employee stock option plan outstanding reserve should be used only for giving shares pursuant to ESOP and not for this purpose. So specific reserves are not available for bonus. Shall we proceed, everybody? Appo, generic reserves are available. Or if a reserve tells, or any a part of Companies Act or SEBI guideline tells, this can be used for bonus, then that reserve is available. Shall we proceed, everybody? Everybody, can you please tell me one more reserve which is not available for bonus? That is very much available for bonus. Reserves which is available for bonus, shall we take? First in the list, capital redemption reserve. You know why? Section 55 of Companies Act, which we'll be learning in redemption of preference share capital, talks about the usage of CRR. CRR can be used for only one purpose in the world, to issue a fully paid bonus share. If you don't want to issue bonus share, CRR will remain as CRR. It cannot be used for any other purpose, the one and only purpose. Is CRR available for bonus? Available. Shall we proceed, everybody? Capital reserve. Come on. Capital reserve. Capital reserve realized in cash is available for bonus, but it is available only for issue of fully paid bonus share. CRR also only for fully paid bonus share, which means these are not available for conversion of partly paid share into fully paid by way of bonus. Shall we move? Securities premium. Section 52 we revised in the previous class. Division 1 company, Division 2 company. Division 1 company, securities premium can be used for issue of fully paid bonus share. First day, this only. Correct? Upper securities premium can be used for issue of fully paid bonus share. Everybody. Division 2 company, that is also allowed to be used for issue of fully paid bonus share. Upper securities premium is very much available for issue of fully paid, but not available for conversion of partly paid into fully paid. All these three will say yes for issue of bonus shares as fully paid share, but say no for conversion of partly paid into fully paid. Are you all there, everybody? Now please listen. Section 63 of Companies Act does not place any restriction on securities premium. Like they have a restriction here. Not all capital reserve is available for fully paid bonus share. Only capital reserve realized in cash is available. Everybody, simply by amalgamation, if you get any capital reserve, such capital reserve cannot be used for issue of fully paid bonus share. Shall we proceed, everybody? Like that, Section 63 does not cast any restriction on securities premium, everybody, but SEBI regulation does. SEBI regulation tells, no, don't take entire securities premium. Only such a securities premium which is realized in is available for issue of fully paid bonus share. Everybody, securities premium which is not realized in cash is not available for issue of fully paid bonus share. You should be knowing when securities premium will be realized in cash, when securities premium will not be realized in. Whenever shares are issued at premium for consideration other than, that premium will not be realized in cash. That premium cannot be used for bonus. Who tells it? SEBI guideline. Companies Act sitting silent, which means the entire balance is available. Cash component, non-cash component, everything is available. For which type of company, what should I follow, sir? SEBI guidelines are applicable only for listed company. If your question tells a company A Limited listed company, then only securities premium collected in cash you can use for bonus. If question is telling A Limited is an unlisted company, entire securities premium is available for bonus. This clarity you should be having. Right?
Come on. 4. General reserve. Absolutely available for issue of fully paid bonus share. Everybody. And P&L is also absolutely available for fully paid bonus share. Sir, you have been talking only about the source for fully paid bonus share. Where is the source for conversion, sir? That conversion of partly paid share into fully paid share is not at all discussed in section 63. It is discussed in para 39, clause 2 of table F. Everybody, there it is told that unpaid balance on shares can be adjusted against free reserves, which means for conversion of partly paid into fully paid, only free reserves are available. Of these, what are the free reserves? General reserve and P&L, these are the free reserves, which means for conversion, we can only bank on 2 sources. What? General reserve and P&L. Other reserves are not available for conversion. Shall we proceed, everybody? So, come on. Reserve first use if you ask like that. Law is silent, but you should be having common sense. Restricted reserve will be used first. End reserve restriction, that reserve will be first used. Shall we move, everybody? So, this much is all about the source. CRR. Solunga. Can I use for conversion? Can I use for issue of fully paid bonus share? Yes. Will there be any restriction on CRR usage? Absolutely no. Entire balance is available, but it is available only for type 1 bonus, not available for conversion. Shall we? Capital reserve. Can I use for bonus? Yes. For fully paid bonus share? No for. Whether I can take entire balance available in capital reserve? No. See how much is collected in realized in cash. That much only is available. Everybody. Securities premium can I use for issue of fully paid bonus share? Conversion. For fully paid bonus share, entire securities premium can I use? Depends upon what type of company you are. If you are an unlisted company, if you are a listed company, SEBI varuvan. Come on. Only collected in cash should be realized. It should be used for bonus. Shall we move, everybody? General reserve and P&L. It is available for conversion, also available for issue of fully paid bonus share. Entire balance is used. என்னப்பா மேல போலாமா? அப்ப இது எல்லாமே நம்ம கம்பெனில இருக்கு சார். இது எந்த ஆர்டர்ல நான் சாப்பிடணும், எந்த ஆர்டர்ல நான் எடுத்து போனஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரெஸ்ட்ரிக்டட் ரிசர்வ் will be used first. Come on. இருக்கிறதுலயே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஜாஸ்தியா இருக்க ரிசர்வ் எது? இவனை வெளில விட்டா ஒண்ணுக்கு தான் விடுவாங்க. என்ன? டு இஷ்யூ ஃபுல்லி பெய்ட் போனஸ் ஷேர். இப்போ ஃபுல்லி பெய்ட் போனஸ் ஷேர் கொடுக்குறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் இவன் எடு. இவனை இங்க நிறுத்தி வச்சிட்டேன்னா இதுக்குமா வெளியவே போக மாட்டான், இங்கே தான் இருப்பான். Are you understanding, everybody? Next, capital reserve. Next, அதுவும் பத்தலன்னா I will go for securities premium. Lastly, only I will be going for free reserves. Because free reserve, if I am not using here, I can use it for some other purpose. தேவைப்பட்டாதான் எடுப்பேன். இருக்கீங்களா? Shall we proceed, everybody? So this much is all about the source for what? Bonus. சொல்லுங்க. போனஸ்னா என்ன? ரிசர்வ், ப்ராஃபிட், கேபிட்டலா மாறப்போகுது. எந்த ரிசர்வ் எல்லாம் மாறலாம்? CRR, CR, securities premium, general reserve, P&L. If it is for issue of fully paid bonus share. கரெக்டா? கன்வர்ஷனா இருந்தா அப்ப இவ்வளவு மாறாது, ரெண்டு தான் மாறலாம். ஒன்னு general reserve, P&L. Shall we proceed, everybody? அப்ப these heads will decrease and capital will increase. Are you all there, everybody? Tell me the entry. Accounting treatment for issue of fully paid bonus shares. Concept தெரியும். Reserves and surplus is going to be converted into capital. Reserves will carry credit balance. If you use it, it will reduce. So you will debit. Correct? Debit. Come on. CRR account debit. CR account debit. Securities premium account debit. General reserve account debit. P&L account debit to bonus to equity share holders. Everybody, this is the entry which will be made on declaration of bonus. Right? When
The decision is taken. This is the entry. When the decision is implemented, that is when bonus shares are issued. Upon issue of fully paid bonus share, this bonus will form part of capital. So, come on, bonus to equity shareholders account debit to equity share capital. Everybody, only these two entries will be keep on be repeating if it is a case of fully paid bonus share. Shall we proceed, everybody? Sir, in our company, in our question, capital reserve not given, sir. Should I debit? No. Whatever reserve you use or have and you intend to use, that only will be debited here. Shall we proceed, everybody? So this is the generic entry which we are discussing here. Specifically, it may change from problem to problem. Are you all there? Shall we move? Sir, for conversion of partly paid share into fully paid share by way of bonus, what are all the accounting entries to be made, sir? First, understand the situation. We already have issued 1,000 equity shares of rupees 10 each. 1,000 equity shares of rupees 10 each, and it stands as 7 paid up. Right? What is unpaid balance per share? First, make a final call of that 3 per share. Entry, you already know. Share final call account debit to equity share capital 1,000 into 3. Come on. Super. Usually after this entry, you will receive this money. Bank account debit to final call, you will tell. Correct? But here, I'm not going to do that. I'm going to declare bonus to the extent of this amount. Everybody. But this bonus cannot be declared out of CRR, CR securities premium. It can be only out of. Who said so? Para 39, class 2 of table F tells for converting partly paid into fully paid, you can use only free reserves. Are you understanding, everybody? Come on. Declaration of bonus. General reserve account debit. P&L account debit. 3,000 to bonus to equity shareholders 3,000. Like that, I will declare a bonus. Now, what I will do is, I will adjust this 3,000 receivable against this bonus. Tell me the adjusting entry. Bonus to equity shareholders account debit to equity share final call. 3,000. That's all. Everybody. So, come on. For issue of bonus shares as fully paid shares on the date of declaration, reserves to bonus on the date of issue, bonus to equity share capital. If it is conversion of partly paid into fully paid, first raise that money, making a due entry. Then declare bonus. Then this bonus adjust against that receivable. Shall we proceed, everybody? Are you all there, everybody? So this much is all about accounting treatment for bonus issue. If it is issue of fully paid shares, if it is conversion of partly paid into fully paid by way of bonus. Are you all there, everybody? இதுக்கு மேல இந்த டாபிக்ல பெருசா டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு ஒன்றும் இல்ல. ஒரு important point இருக்கு that I will discuss after revising this. Shall we proceed, everybody? Please do remember me that important point which is with respect to authorized capital of the company. இருக்கீங்களா? So கவனிங்க, please listen. Bonus, also called as capitalization of, refers to issue of shares without consideration to existing shareholders in proportion to. When company makes bonus issue, share capital will increase, but no increase on the asset side. Liability side, reserves and surplus will decrease. So what happens is reserves is taken and given as what? Share capital. Correct? So plain entry here itself is forming reserves account debit to share capital. Shall we proceed, everybody? To do so, company should comply with 4 conditions. Number 1, articles of association, no default in payment of loan, no default in payment of statutory dues to employee, all shares should be. Come on. 2 types of bonus. 63 tells about issue of fully paid bonus share. Para 39, class 2 of table F talks about conversion of partly paid into fully paid by way of bonus. Can you issue a partly paid share as a bonus share to the shareholder?
Not possible. Everybody, கொடுத்தா ஒன்னு fully paid கொடு இல்ல ஏற்கனவே இருக்க partly paid you convert it into fully paid. Shall we proceed everybody? Source for declaration of bonus. You should question what type of bonus, sir? Are we going to make fully paid issue of fully paid bonus share? Yes. Come on. CRR. Why CRR? Because section 55 tells the only purpose of CRR is to issue fully paid bonus share. Capital reserve, but only cash component in capital reserve. Securities premium depends upon types of company. Unlisted company, entire premium is available for fully paid bonus. If it is a listed company, SEBI guideline tells only securities premium realized in cash is available for issue of fully paid bonus share. Come on. General reserve, P&L is totally available. No restriction in amount also. Right? Shall we proceed everybody? If it is for conversion of partly paid into fully paid, para 39, class 2 of table F tells only free reserve can be used for this purpose. CRR and all we cannot use for this purpose. We can only touch from general reserve and P&L. Come on. Accounting entry for issue of fully paid bonus share on the date of declaration. Blah, blah, blah reserves accountable to bonus to equity shareholders and on the date of issue. Bonus to equity shareholders to equity share capital. Right? Come on. If it is conversion of partly paid into fully paid by way of bonus, first, the unpaid amount, make a final call on that amount. Share final call account debit to share capital. Then don't receive that money, declare bonus. General reserve, P&L to bonus to equity shareholders. Now adjust this bonus against that call receivable. Come on. Bonus to equity shareholders account debit to share first and final call or final call receivable, whatever. Shall we move everybody? Now, that important point, what we need to be knowing is if after bonus issue paid up capital exceeds authorized capital, then company shall pass resolution to amend capital clause of memorandum of association to increase authorized capital to permit bonus. Like, please listen. Authorized capital of my company, 10,000 equity shares of 10 each. This is the maximum number of shares which I can issue. How much is that amount? 10,000 into 10. 1 lakh. This is the maximum capital which I can raise. Right? Already out of this, 8,000 equity shares of rupees 10 each issued and it is standing as fully paid up, which means my paid up capital now stands as what? 80,000. Can I issue further shares? Yes, I am permitted, but maximum I can give only what? 2,000 share and maximum I can raise what? 20,000. Are you understanding everybody? At this juncture, the company decides to give bonus in the ratio of 1:1, 1 for 1. What is that? For every share held, one more new share will be given as bonus. If that be the case, already how many shares are there? Now, how many shares will come as bonus? 8,000 equity shares of rupees 10 each, fully paid, which means in rupees another 80,000 will come. Correct? Now, come on. Can you please tell me the number of shares after bonus? Number of shares. And can you please tell me the amount of capital? Whereas my authorized capital is only. Consequent to bonus, my paid up capital is exceeding the authorized capital. Do you understand the situation? In this situation, you should not tell no bonus. Bonus is void. You should not tell. You should perform a procedure, pass resolution, increase your authorized capital to at least so that you can inculcate this bonus. Are you there, everybody? Don't think like that. This and all tested in the last attempt. Shall we proceed, everybody? So, shall we move? So, this much is all about the discussion per se, which is required for bonus from examination point of view. Now, let us take up some problems for discussion. Are you all there? Pass journal entries in the following circumstances. Case 1.
A Limited with a subscribed capital of 5 lakhs consisting of 50,000 equity shares of 10 each. Called up capital 7.5 per share. A bonus of rupees 1,25,000 declared out of general reserve to be applied to make the existing shares fully paid. Let us focus now on case 1 alone for the moment. Can you please tell me, subscribed capital is how much rupees? This 5 lakhs consists of 50,000 shares of 10 each. Correct? But out of the 10 each, only 7.5 per share is called up. Final call is not yet made. Correct? Apo, partly paid, fully paid. Partly paid, partly called even. Shall we proceed, everybody? Balance 2.5 is not called. Correct? Come on. How much is that? 2.5 into 50,000. 1 lakh. Bonus and all you forget. Under normal issue of share circumstances, what will happen? You will make final call account debit to share capital 50,000 into 2.5, 1,25,000. And then you will receive bank account debit to final call 1,25,000. Correct? But here, what the question is telling is, yeah, bonus of 1,25,000 declared out of general reserve. Can you please tell me this case is issue of fully paid bonus share or conversion of partly paid into fully paid? Section 63 SEBI guideline or para 39 class 2 para 39 class 2 table F. Shall we proceed, everybody? It permits only free reserve. Is general reserve a free reserve? Upon this bonus is very much valid. Everybody, come on, pass entry for this. How many entries you will pass? 3 entries. First, make final call 50,000 into 2.5. You know the final call due entry. Second, declare bonus. General reserve account debit to bonus. Third, adjust the bonus against that final call. Finish. Okay, 2 minutes. 2 minutes. Be very active. Question 1, part 1. Conversion of partly paid into fully paid. So come on, tell me. First, you will make final call due entry. Share final call account debit to share capital. How many shares? 50,000. What is the unpaid balance? How much this is? 1,25,000. Now, company has a receivable from the shareholder to the extent of 1,25,000. Correct? I will not receive this money. I will declare bonus. General reserve account debit to bonus to equity shareholders. How much? 1,25,000. Correct? Now, adjust this bonus against this final call receivable. Adjusting entry, please tell. Bonus to equity shareholders account debit to share. Equity share final call or share final call, whatever. 1,25,000. Are you all there? That's all about case 1. Shall we move to case 2? Case 2, come here. A Limited company having fully paid up capital of 50 lakhs consisting of 10 each had a general reserve of 9 lakhs. It was resolved to capitalize 5 lakhs out of general reserve by issuing 50,000 fully paid bonus shares of 10 each. Each shareholder to get one such share for every 10 shares held by him. Our bonus ratio is 1:10. Shall we proceed, everybody? Now, this is a case of conversion of partly paid share into fully paid or issue of fully paid bonus shares. Come on. On declaration, reserves to bonus. Which reserve they are resolving here? General reserve. Entry will be general reserve to bonus. Issue bonus to equity shareholders to equity share capital. Amount also they said how much?
5 lakhs they are going to use. Come on, finish this off. 2 entries. Hey, 50 lakhs is rupees pa. 50 lakhs divided by 10, 5 lakhs. 5 lakhs la 1 for every 10 na 50,000. That is what they are also saying. இதெல்லாம் எதுக்குப்பா கால்குலேட் பண்ண அவனே சொல்லிட்டானேப்பா. அப்புறம் என்னப்பா? Don't waste time pa. Come on, come on. Upon declaration of 50,000 fully paid bonus shares of rupees 10 each. Tell me the declaration entry. General reserve account debit 5 lakhs. To bonus to equity shareholders 5 lakhs. Issue of fully paid bonus share entry. Bonus to equity shareholders account debit to equity share capital 5 lakhs. Okay, well, shall we proceed, everybody? This is just a warm-up problem. Now we will go into the examination level problem. Shall we move? Question number 3. 3 pa. Okay, listen. I mean it. Shall we? Following are the balances appearing in the trial balance of XYZ Limited as on 31st March 23. 10,000 issued and subscribed capital, 10,000, 10% preference shares of 10 each, fully paid, 1 lakh. 1 lakh equity shares of 10 each, 8 paid, 8 lakhs. Reserves and surplus, general reserve, securities premium collected in cash, P&L account. On 1st April 23, company has made a final call of 2 each on 1 lakh equity shares, which means on this 2 rupees final call have been made, which means final call due entry have been passed. The call money was received by 15th of April 2023, which means one thing is confirmed. They are not adjusting this against what? Bonus. So it is not conversion of partly paid into fully paid by way of bonus because they are receiving the final call money. Are you all there, everybody? So come on. Once this is happening, from 15th of April, this will become fully paid shares. Solupa. Thereafterwards, the company decided to issue bonus share to equity shareholders at the rate of 1 for every 5 shares held, 1:5. For this purpose, it is decided that there should be a minimum reduction in free reserves. In the company, free reserves, general reserve, and we will make minimum reduction in this general reserve and P&L. Come on, general reserve, how much reduction? P&L, how much reduction? Which will be used first? Among these two, general reserve itself is only an appropriation of P&L. Correct? Which is having restriction on compared to general reserve and P&L? General reserve. General reserve first, P&L next. Shall we proceed, everybody? Are you all there? Can you please tell me how to proceed with this problem? First, be very much clear. This is not a case of conversion of partly paid share into fully paid by way of bonus. But still, a partly paid share is getting converted here into fully paid by making final call and receiving that money, for which unit 2 accounting will help. Share final call account debit to share capital, bank account debit to final call. First, these 2 entries you make and make the share as fully paid. Now, for this fully paid share, you will give bonus fully paid equity shares. Correct? First, working note number 1, you will have to calculate the number of bonus shares to be issued. Are you listening? Super. That working note, number of bonus shares to be issued, how to calculate? Take the existing number of equity shares. Already company, how many equity shares are there? This is information number 1. Second, take the bonus ratio. 1:5. 1 for every 5. Now,
1 for every 5 means for 1 lakh, how many bonus shares? 1 lakh into 1 by 5. 20,000 bonus shares you are going to give. This is working note number 1, calculation of number of bonus shares. Right? 2, working note number 2, value and source for bonus. Now, how many shares you are going to give as bonus? 20,000. That 20,000 bonus shares will be of how much amount each? Companies Act tells only already existing class of shares can be issued as bonus. If you have 100 rupees share, you cannot give 200 rupees share as bonus. Everybody, in this company, we have how much rupees equity shares? A bonus also can be issued as only 10 rupees shares. Correct? 20,000 into 10, how much you will be requiring? 2 lakhs rupees is what is required. In the 2 lakhs, where you will take from? Reserves and surplus. Correct? Sir, these many reserves are there. Which one I will use first? Restricted reserve will be used first. CRR and all not available. Securities premium not available. Securities premium available. Correct? Come on. Of these 3 reserves, which is having restriction? For the 2 lakhs, first I will use this 25,000 from securities premium. Still, I need 1 lakh 75. Where I will go? General reserve, how much I have? Entire 1 lakh 75 I will take from general reserve. P and L I will not touch. Seriya? Tell the declaration entry. Securities premium, general reserve to bonus to equity shareholders. Then issue. Bonus to equity shareholders to equity share capital. Total how many entries? Final call due entry. Receipt entry. Declaration entry. 4 entry. How many working notes? 2 working notes. Number of bonus shares, value and source. Shall we move everybody? Irkingla? Do. Explain pani mudichira. Question number 3. First, make the shares eligible for bonus. Condition padichomba 4 condition. Adla 4th condition, shares should be fully paid. Correct? There is no indication in the problem that partly paid share is being converted into fully paid by way of bonus. But question tells it is converted by receiving the money. Correct? Please execute those accounting treatments. Final call due entry. Come on. Share final call account debit to equity share capital. How many shares? Come on. Into 2 rupees unpaid amount. 8 paid. So how much is this? 2 lakhs. Correct? There is an option. You can declare bonus for 2 lakhs and make it as fully paid. But company is ruling out that option because question clearly tells this is received on 15th of April 2020. Make the receipt entry. Come on. Bank account debit to share final call. How much? Which means it is not converted by way of bonus. It is converted only regularly by receiving that money. May I know when this due entry was made? 1/4. This date is available in the question. This date is also available in the question. Now the shares on this date stands as fully paid shares complying with the conditions under section 63. Correct? After this date, what now company does is declares bonus. Bonus declaration entry, we should know which reserves we are using. So we will first calculate the number of bonus shares. Are you all there? Come on. Equity shares existing before bonus. 1 lakh. Bonus ratio 1:2. Sir, this shares I am taking from the question. This ratio is also I am taking from the question. Now apply your mind and make this simple calculation. Number of bonus shares to be issued 1 lakh into 1/5. 20,000 shares I am going to issue as bonus. Correct? Now let us see money value of this 20,000 shares and where from we are going to source it. Valuation and source for bonus. 20,000 shares. Already existing class of equity shares. 10 rupee share. So this bonus is also of 10 rupee share. So how much rupees?
This is the value. Now this 2 lakhs, from which profit I am going to take how much? Restricted reserve will be used first. Out of the 3 reserves, general reserve, securities premium, P&L, which is restricted reserve? Come on, securities premium, how much? Still, I need 1,75,000, correct? This, do I have in general reserve? Yes, 2,40,000, but I need only 1,75,000. I will not, there is no need to use P&L in this case, correct? Appo, these reserves will be debited, bonus will be credited. That is a declaration entry. Come on, come on, come on. Securities premium account debit. How much? Okay. General reserve account debit. Okay. To bonus to equity shareholders. Okay. When we issue fully paid bonus share entry, bonus to equity shareholders account debit to equity share capital, how much? That's all. That's all about this problem. It may stand for maybe 5 marks. Shall we proceed, everybody? Last entry date solalapa. Thereafter, after 15th of April, ஏதோ ஒரு date. Question அப்படிதான் சொல்லியிருக்காங்க. இருக்கீங்களா? Shall we proceed? மேல போலாமா? So, conversion இல்ல fully paid bonus shares. What is happening there? But after converting partly paid into fully paid by receiving the final call money. Are you all there, everybody? This is question number 3. Now we will take 2. Shall we move? Listen. Listen, listen. When you make issue of fully paid bonus share, it is blah, blah, blah reserves account debit to bonus to equity shareholders. On the date of issue, bonus to equity shareholders account debit to equity share capital. Everybody. Conversion. Make final call. Declare bonus. Adjust this bonus against final call. Everybody. Consequent to bonus. If paid up capital breaches, exceeds authorized capital, then you will have to pass resolution to increase your authorized capital to permit bonus. But in such situation, authorized capital will become revised. Correct? Shall we proceed, everybody? Now, come on. With this points, let us take up this problem. Question number 2. Question number 2, I will do. Similar problem was there in recent RTP that you will do. Right? Please listen. Are you there? Following is the extract of balance sheet of Gold Star Limited as on 31st March 24. Authorized capital 3 lakh equity shares of 10 each, 30 lakhs. 25,000, 10% preference shares of 10 each, 2,55,000. So total authorized capital 32,50,000, which means company has permission to raise maximum 32,50,000 by giving maximum 3 lakh equity shares and 25,000 preference shares. Correct? Super. Out of that permission, how much company has done? Let us see. Issued and subscribed capital. You had permission to give 3 lakhs. But what you have done so far is only 2,70,000 equity shares you have issued at 10 fully paid 27 lakhs, which means still you have permission to give how many more equity shares and raise how much amount from equity shares? 3 lakhs. Do you understand? Preference shares, you had permission to give 25,000. How much you have done? Still, if you want to issue preference share, you can do so, but maximum how many preference shares you can give? 1,000. Do you understand this? This is the condition before bonus. Right? Reserves and surplus. General reserve, capital redemption reserve, securities premium collected in. Without telling listed company or unlisted company, they are simply telling it is collected in. Shall we proceed, everybody? Irkingla? Profit and loss account. These are the reserves and surplus which is available. Shall we move?
These are the position on 31st March 24. On 1st of April 24, the company decided to capitalize its reserves and surplus by way of bonus at the rate of 2 shares for every 5 equity shares held. What is the ratio? 2:5. Show necessary journal entries in the books of the company and prepare. இவங்க பழக்கமே இதான். Are you understanding, everybody? Balance sheet preparation is not within the ambit of foundation syllabus, but balance sheet format is given in your institute study material. சரியா? சிலபஸ்ல இல்ல அப்படின்னு சொல்லி பையன் படிக்காம வருவான். அதை இதோட டெஸ்ட் பண்ணி அவனை காலி பண்ணலாம். Are you understanding, everybody? போனஸ் இஷ்யூ ஈஸி, 4 என்ட்ரி தான். ஆனா அதுக்கப்புறமா போட வேண்டிய பேலன்ஸ் ஷீட் அவனுக்கு தெரியாம போயிடும். ஸோ அதனால அவன் மார்க் லூஸ் பண்ணுவான். Shall we proceed, everybody? So you should be at least knowing a rough idea about company's balance sheet format. Are you all there, everybody? Come on. Can you please tell me, issue of fully paid bonus shares illa conversion of partly paid into fully paid by way of bonus? Come on. Fully paid bonus? Appo first working note number 1, number of bonus shares to be issued. Adula first information what I need is existing equity shares. Come on. Bonus ratio. Number of bonus shares, 2,70,000 into 2 by 5. It will be 1,08,000 shares. Correct? I don't want number of shares. I want the rupee value of this. Existing class of equity shares par 10 rupee share. Appa bonus share, each share will be of 10 rupees. Valuation 1,08,000 into 10. 10,80,000 rupees is the value of bonus. Correct? இப்போ எனக்கு 10,80,000 ப்ராஃபிட் வேணும். இங்க இந்த ப்ராஃபிட்லாம் இருக்கு. சரியா? ரெஸ்ட்ரிக்டட் ரிசர்வ் will be used first. நான் எது ஃபர்ஸ்ட் தொடுவேன்? CRR செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம்காவது 4-5 யூஸ் சொல்லியிருக்காங்க 52ல. CRRக்கு 1 and only யூஸ். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் 10,80,000 அகைன்ஸ்டா 1,20,000 I will take from. நெக்ஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கு? 75,000 I will take. நெக்ஸ்ட் how much? 3,50,000 I will take. Shall we proceed, everybody? Still I will be requiring how much? 10,80,000 minus this 3 amount போட்டா பேலன்ஸ் கிடைக்கும். எவ்வளோ? That 5,75,000 is what I will take from P&L. இருக்கீங்களா? அப்ப என்ட்ரி சொல்லிடுங்க. Declaration entry. CRR account debit 1,20,000, securities premium 75, general reserve 3,60,000, P&L 5,75,000 to bonus to equity shareholders. Then bonus to 5,25,000 to bonus to equity shareholders 10 lakh. Are you all there, everybody? Then when you issue shares, bonus to equity shareholders account debit to equity share capital. Oh, how many entries? Come on, everybody. 2 entries. How many working note? என்ன 3? இது வரைக்கும் சொல்றா. Entries and balance sheet extra கேட்டாங்களா? Entries வரைக்கும் சொல்லு. 2 entries. கரெக்டா? அப்போ போனஸ் இஷ்யூ அக்கவுண்டிங்ல இங்க பிரச்சனை இல்ல. கோத்துட்டானே பேலன்ஸ் ஷீட்டோட. இங்க தான் ப்ராப்ளம். Shall we proceed, everybody? Are you all there? What will happen? அப்போ first part of the problem நீங்க பண்ணிடலாம். 2 working note, 2 entries. Finish. Now, what will be the 2 entries impact on these numbers is what you need to see. In the 2 entries, first entry you have debited these reserves. அப்போ these reserves will reduce, which means general reserve irukadu, CRR will not be there, securities premium will not be there, and P&L you debited for 5,25,000, which means what will be there? 75,000 only will be there in your revised reserves and surplus. Mala polama irukingla? Come on. Share capital already you had how many preference shares? Come on. Is there any increase in preference shares because of we giving bonus to equity shareholders? Is there any decrease in preference shares? Appo preference share authorized capital 25, already issued 24. Because of this decision, it is not getting affected. Everybody, will you reduce your authorized capital with respect to preference shares to 24,000? Come on. Appo, what will be the revised authorized capital with respect to preference share capital? No revised.
This 25 will prevail. என்னப்பா எப்பப்பா ரிவிஷன் தேவை? பெய்ட் அப் ஆத்தரைஸ்ட் தாண்டா தான் தேவை. கரெக்டா? வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் இட் இஸ் நாட் எக்ஸீடிங். ஸோ சேம் ஆத்தரைஸ் கேபிட்டல் 25,000, ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் ஆஃப் 10 each. இருக்கீங்களா? ஆனா ஈக்விட்டி ஷேர் வா, போனஸ்க்கு முன்னாடியே கேப் எவ்வளோ? 30,000 ஷேர்ஸ் தான் கொடுக்க முடியும். ஆனா நீ எவ்வளவு ஷேர் கொடுக்குற? 1,08,000. கண்டிப்பா பெய்ட் அப் கேபிட்டல் இஸ் கோயிங் டு பிரீச் எக்ஸீட் ஆத்தரைஸ் கேபிட்டல். அப்படி ஆனா என்ன பண்ணணும்னு டிஸ்கஸ் பண்ணோம், சொல்லு. அப்போ கமான், இன் டிராஃப்டிங் திஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் யூ ஆர் சப்போஸ் டு ப்ரிப்பேர் ஷோ ஒன்லி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட். அதுல ஷேர் கேபிட்டல், ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் ஆஃப்டர் போனஸ். இருக்கீங்களா? அதுல ஷேர் கேபிட்டல்ல நோட்ஸ்ல ஆத்தரைஸ் கேபிட்டல் சொல்லணும். ஏற்கனவே இருக்க ஆத்தரைஸ் கேபிட்டல இப்போ இருக்கிற நோட்ஸ்ல எழுத முடியாது. பிகாஸ் subsequent to bonus it's clearly visible paid up capital is exceeding. But you need to revise your authorized capital. For that you will create working note number 3. Are you all understanding, everybody? But that revised authorized capital will not come inside the balance sheet. It will stay only in notes. புரிஞ்சுதா? Only paid up capital, revised paid up capital will come into the balance sheet. மேல போலாமா? இருக்கீங்களா? அப்ப can you please write the 2 entries and 2 working notes? Balance sheet part I will help you. Come on, fast. Over. Active. Come on, fast. Just 2 entries, 2 calculations. By this time, it should have got over. Question number 2, part 1, journal entries for bonus, for which I need working note number 1, calculation of number of bonus shares to be issued, for which I need first information, equity shares existing before bonus. Look into the question and tell me how many shares were existing. 2,70,000 equity shares were existing. Second information what I need for calculating bonus is the bonus ratio which is told in the question. 2:5. When I have these 2 information, I can calculate the number of bonus shares to be issued, which will be 2,70,000 into 2/5. 1,08,000 shares I should give as bonus share. Now I want the value of this 1,08,000 share. Working note number 2, valuation and source for bonus. 1,08,000 shares of already existing class of share, 10 rupee share. So totally how much resource I need is 10,80,000. This can be only done out of profits. But which profit I will use first? Restricted profit will be used first. Most restricted profit in the given list. How much available?
1,20,000. So look into the question. CRR balance 1,20,000 given. I'm using. Next restricted reserve. How much available? 75,000 given in the question. I'm using fully. Still, it is not okay for matching what? 10,80,000 only part of that 1,95,000 funded. Still, I need money. Come on. General reserve. How much? Still, balance. I need some money. 5 lakh. For which I will depend on my P&L. Based on this, I can frame the declaration entry. Can you please tell? Upon declaration, come on. CRR account debit. How much? 1,20,000. Securities premium account debit. Come on. General reserve account debit. 3 lakh. Come on. P&L account debit. If examiner wants to know how did you get these numbers, ask that fellow to refer working note number 1. Everybody, shall we move? 2. Bonus to equity shareholders, 10 lakh. Right? Come on, second entry. Bonus to equity shareholders, account debit to equity share capital. How much? Are you all there with me? Sure. This is over. First part is over. Now they have asked us to draft balance sheet extract after bonus. Correct? Shall we do that? Balance sheet extract before bonus in front of your eyes in the question paper. We should just tell how these numbers will change after bonus. Are you all there? Watch out. Next problem you will solve. Right? This part we will do together. Apply your mind and do along with me. Don't copy simply. Right? Part 2. Balance sheet extract of what company? Gold Star. After bonus. Are you all there? Shall we? Entire balance sheet not required. They have given only share capital, reserves and surplus. Correct? We also should present that only that, but it should be in the format as per Schedule 3 of Companies Act. So, equity and liabilities, notes. Come on. First heading under equity and liabilities will be shareholders fund. Under that, A, share capital. To get this number, I will elaborate that number in notes to balance sheet number 1. B, reserves and surplus, I will elaborate that in notes to balance sheet number 2. I will have to prepare 2 notes, and from there I need to bring in only 2 numbers. That's all about this extract. Shall we? What are the 2 notes required now? Are you all there, everybody? Notes to balance sheet number 1. Notes to balance sheet 1. Share capital. Are you all there? Notes to balance sheet should present authorized capital. Shall we proceed, everybody? Authorized capital after bonus cannot be whatever given in the question. Naba. Because 30,000 only the permissible cushion available between authorized capital and paid up capital before bonus. Not 30,000. You are declaring 1,08,000. Correct? But definitely without changing authorized capital, this bonus is not possible. Right? But there are 2 components of authorized capital. One is preference. The other one is there is a change only with respect to equity because we don't declare bonus for. So which means with respect to preference share, authorized capital, what is told in the question will prevail. Correct? Authorized capital with respect to preference share capital, please copy from the question. Tell. 25,000. What percent preference share? 10% preference shares of rupees. How much each?
Can you please tell me how much is that? Are you all there? No change with respect to this. But with respect to equity share capital, please refer working note 3 for the numbers. Everybody. So now we are going to work out working note number 3 and bring some number here. That will be the authorized capital with respect to equity share capital, shall we? Working note number 3. Authorized equity share capital after bonus. Minimum authorized capital, which means more than this, definitely I can increase. But I should not increase less than this. Shall we move? Come on. Why I am revising my authorized capital with respect to equity share capital? Because 30,000 only was the gap. But I have to issue 1,08,000. So which means first I need to increase my authorized capital to make this bonus possible. Correct? Come on. Come on, come on, come on. Existing equity shares existing before bonus. Equity shares paid up capital existing before bonus 2,70,000. What will happen to that 2,70,000 shares? Will it decrease? It will continue to exist even after bonus. Do you agree? Upon my new authorized capital should include that 2,70,000, correct? Upon 2,70,000 equity shares of rupees 10 each. How much is this? 27. Are you all there? Please listen. Bonus to equity shareholders. How many shares? 1,08,000 equity shares of rupees 10 each. 10 lakh. Are you all there? Apo, my minimum authorized capital with respect to equity shares after bonus should be this much. How much is this? 37 lakh. This should be the minimum authorized capital with respect to equity share capital. Then only this bonus is possible. Enapa? Apo, come on. My minimum authorized capital 37,80,000. This is what I'm going to write here. 37,80,000. Shall we? My total authorized capital after bonus, including preference, should be 40 lakh. This should be my revised minimum authorized capital. Correct? This will come only in my notes. It will not come inside my balance sheet. Are you all there, everybody? Ayyo. What should come inside balance sheet? I should present, sir, now. Come on. Issued, subscribed, called up, and paid up capital. Now, whatever I'm going to calculate will be taken to my balance sheet. Are you all there? Come on. Issued, subscribed, called up, and paid up preference share capital. Let us calculate first. Before bonus, did we give any additional preference share? Did we redeem any preference share? Obviously, there will not be any change. Come on. How many shares? 24,000. 10% preference shares of rupees 10 each, fully paid, given in the question. 2,40,000. This is my paid up preference share capital. Correct? My paid up equity share capital after bonus will be existing equity shares. 2,70,000 equity shares of rupees 10 each, fully paid. Correct? Which is 27 lakhs. Do you understand? Now, I gave fully paid bonus shares to them. Bonus. How many shares? 1,08,000 equity shares of rupees 10 each issued as fully paid. So, 10,80,000. Upon my paid up equity share capital will become 37,80,000. My total paid up capital. Add panupa. 40 lakh. This is what I will present inside balance sheet extract. Shall we proceed, everybody? Authorized capital ku idukum 10,000 difference. That 10,000 is cost because of preference share. Enappa, are you all there? Go to your balance sheet extract. Inga enna ezhudhanum sollu. Note 1 la enna varum? Come on, come on, come on.
40 lakh 20,000. 40 lakh 20,000. Like that, now we need to work out for reserves and surplus. Are you all there? இருக்கீங்களா? Working note la sekada. Notes to balance sheet number 2 will be on reserves and surplus. Correct? Come on, go to the balance sheet before bonus. We had a general reserve full 3 lakh 60. We debited how much in that entry? It will become 0. When it is becoming 0, you should not write and put 0. General instructions to schedule 3, they tell you can modify, delete and make additions to the format. General reserve is no longer applicable. Leave it. CRR you had 1,20,000. Look into the entry, you debited how much? CRR becomes 0, you need not write. Securities premium 75, you debited how much? You need not write. P&L account 6 lakhs, you debited. There will be a balance in P&L. Come on, everybody. P&L account balance, how much? You had initially 6 lakhs. You debited in the entry 5 lakh 25. There will be a balance of Solupa 75. Did we credit any reserve account in this entry? Come on. Look at the entry. Absolutely nothing. Correct? This will be the revised balance of reserves and surplus. I will go to the balance sheet extract and write here 75,000. This is what they are asking you to present. Everybody, the second part of the problem caters to that one point which we discussed. What is that one point? Come on, say. If after bonus paid up capital exceeds, then company shall pass resolution to amend capital class of MOA to increase authorized capital to permit bonus. This is not a dead point. It is a practical point will be used in the problem like this. Shall we proceed, everybody? Are you all there? Now, one problem like this, will you solve? This is question number 2. You come to super limited, question number 6. Same, authorized capital, some different numbers are given. Issued and subscribed capital, question number 2 and this question, some numbers are changing. But factually, they are similar. Reserves, general reserve, there we had securities premium. Here we are having CRR. Also we have securities premium and P&L account. Now, same way, 1st of April 25, company decided to capitalize its reserves by way of bonus at the rate of 2 for every 5 held. There 1 for every 5, here 2 for every 5. Pass entries, prepare extract of balance sheet. Exactly same variety with numbers change. 2:5, yeah. Numbers are changed. People who are attending online, did you get this material PDF? Type in the chat box here. Otherwise, I will not know. Do you get this PDF of the material which I am displaying here? No. Please call the office and you have the right to receive this PDF. Not only this PDF, whatever I scribble here, these notes also you can get as PDF. Okay? You just call and, ask for that.
Don't take much time. Complete as early as possible. Two working notes, two entries, and balance sheet extract. In that balance sheet, you will show only share capital and reserves and surplus. For share capital notes, you should have a caution whether authorized capital is going to change or not, especially with respect to equity shares. If you are done, you're supposed to tell me the following answers. Number one, number of bonus shares. You should tell. You should tell the value and authorized capital, preference capital, equity capital after bonus, reserves and surplus. No. I'll just write what are my requirements. First answer, what you need to tell me is number of bonus share. Second is value. Third is authorized capital after bonus. For preference capital authorized, equity capital authorized, and paid up capital after bonus, preference, equity, reserves and surplus after bonus, reserves and surplus position. Now tell whatever you want to tell. Number of shares. 2 lakh 70, 27 lakhs. Authorized capital after bonus with respect to preference. 6 lakh. Equity. 94 lakh. 50, paid up preference share capital after bonus. Come on. 6 lakhs, equity. 94 lakh. 50,000. Reserves and surplus. 1 lakh. And which reserve? Only P and L. 87,500.
Done na? Anybody who's still doing? Quick. Now we will verify the answer here and we will move out to rights issue. Then only we can touch that examination problem because it is bonus come rights issue problem. Question number 6. 6 done. Working note number 1. Number of bonus equity shares existing. Fast. Come on, look into the problem and tell. 6,75,000. Number of shares done. Bonus ratio 2:2. Number of bonus shares will be 6,75,000 into 2/5. 2,70,000 shares. One more thing I need the value of this and source of this. Come on. Valuation and source. 2,70,000 into what? 27 lakhs. Restricted reserve will be used first. Look into the problem. Which is the restricted reserve? CRR, how much? 3 lakhs, huh? Next restricted reserve. How much? 20? 87,500. Next. General reserve. 9 lakhs, huh? Still, we'll be requiring 13,12,500, which will be taken out of P&L. Correct? Finish off those accounting entries. Come on. CRR account debit, what? How much? 1,87,000. Okay. General reserve account debit. P&L account debit. 13,12,500. Come on. Bonus to equity shareholders. Come on. 27 lakhs. Issue. Bonus to equity shareholders. Debit to equity share capital. 27 lakhs. Are you all there? Come on. Extract of the balance sheet. Let us prepare. Equities and liabilities. Under that we'll be having shareholders fund. Correct? A. Share capital. Note 1. B. Reserves and surplus. Note 2. Note 1. Share capital. Authorized capital with respect to preference share capital will not change. Copy from the question. But copy from authorized capital. Don't copy from paid up capital. 62,500. What percent? Preference shares of rupees 10 each. 6,25,000 rupees. Correct? Equity share capital. Let us calculate. Working note number 3. Shall we? Working note number 3. Authorized equity share capital after bonus. Equity shares existing on the date of bonus. Authorized capital. Adla, what was already existing on the date of bonus? Take from the paid up capital. 6,75,000 equity shares of rupees. Correct? This is how much? 67,50,000. This will continue to exist even after bonus. Now, to these people, we are issuing fully paid bonus shares. Correct? How many bonus shares? 2,70,000 equity shares of rupees 10 each. Fully paid. How much is that? 27 lakhs. Apo, come on. What will be my equity shares revised authorized capital? 94 lakh. Are you all there, everybody? This 94,50,000, I should not take inside balance sheet. I should only present that in the
Notes to share capital. Rupees 94 lakh. 50. Correct? Totally, how many shares of how much each? 6 lakh 75 plus 2 lakh 70. 9 lakh 45,000 equity shares of rupees. Irkingla. Apo, my total authorized capital after bonus 1 crore 75 1 crore 75 lakhs illiya 1007500. Are you all there, everybody? இது கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சேன்னு போயிடாத. இனிமே தான் paid up capital கண்டுபிடிக்கணும். Shall we proceed, everybody? This is only authorized capital which will stay only in this notes. Issued, subscribed, called up and paid up capital. With respect to preference share capital, no change, copy. 60,000, 10% preference shares of rupees 6 lakhs. This will stay. Correct? Equity share capital already existing. 6,75,000 equity shares of rupees 10 each, fully paid. Come on. 67,50,000. Bonus 2,70,000 shares of 10 each, fully paid. 27 lakhs. Add 94 lakh. Add this 6 lakhs to this. 1 crore 50 100 50 000. This is what will come inside the balance sheet. 100 50 000. Correct? Reserves and surplus. Notes to balance sheet number 2. Whatever reserve not available, leave it. Whatever is available, that alone you tell. Opening balance was. Question. See. 1.5. You debited P&L in the entry for 13 lakh. Upper balance in P&L will be 87,000. There is no other reserves available. Correct? Write this 1 lakh 87,500 here. That much is all about the extract. Everybody, in the name of extract, what they are trying to test is one important point. Whenever paid up capital exceeds authorized capital post bonus, you will have to pass resolution to increase the authorized capital. Authorized capital with respect to equity shares will undergo a change. Are you all there, everybody? So this much is all about bonus issue. Let us now proceed into rights issue. In bonus issue, one problem, question number 5. I'm giving it to you as homework. It is a previous RTP problem. Please do this. Similar model. என்னப்பா டவுட் இருந்தா அப்புறமா கேளுப்பா, கிளாஸ் முடிஞ்சு. சரியா, நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம் இப்போ. ஸோ இட் இஸ் an RTP ப்ராப்ளம், சிமிலர் மாடல் கொஸ்டின். 2 ப்ராப்ளம் பண்ணிட்டோம், அதே மாதிரி 3வது ப்ராப்ளம் இது. ஸோ இதுல என்ன புதுசா இருக்குன்றது நீங்க பாத்துக்கோங்க. அது டவுட்டா கேளுங்க, நான் சொல்றேன். இருக்கீங்களா? 4th சம் நம்ம பண்ண போறோம். 4th சம் பண்றதுக்கு தான் ரைட்ஸ் இஷ்யூ இப்ப டிஸ்கஸ் பண்றேன். Shall we proceed, everybody? Are you all there? Hey, please come with some intellectual stamina, pa. I am shouting for 3-4 hours continuously. You know, it is draining that much, right? It is just to give benefit to the students. These lectures will be available in YouTube, and till the day of your exam, it will be available. So yeah, after exam only it will be taken off. So even you can refer your friends, whoever in need of whatever topic, whatever subjects. So yeah, so it is not that 99 rupees what you pay, right? But see the efforts and the sincerity provided for this, just to make some help for the student fraternity. Shall we proceed, everybody? Are you all there? So come on, please pay attention. Rights issue. We still exactly have 25 minutes time, more than enough to complete this. Understanding rights issue means what? Options available to the shareholder with the rights.
what the shareholder can do with these rights. Valuation of right, accounting treatment for rights issue of shares. Everybody, only this much to be understood. Shall we move, everybody? Apo problem areas from the exam point of view, if you could think. Number one, they may ask you to value the right. Number two, they may ask you to make accounting treatment for rights issue of share. More than this, nothing to be asked from here. Right? Shall we proceed, everybody? About to understand this, we need as a prerequisite knowledge about what a shareholder can do with this right and what is meant by this rights issue, first of all. Right? Shall we proceed? Come on, please listen. Rights issue refers to issue of right to the existing shareholders. The right is to subscribe for further shares on a future date. Sir, bonus issue pathom. You will issue something to the existing shareholder. Correct? In rights issue also, you are giving something to the existing shareholder. There, to the existing shareholder, you will give another share. Or whatever he is holding, you will convert into fully paid without receiving money. Here, to the existing shareholder, you are giving something. This is not share. You are not converting anything. You are just giving the existing shareholder a right. Everybody, with this right, what he can do? He can use this right to buy some additional shares on a future date. Sir, without this right, nobody can buy additional shares on future data, sir. You are holding already 1,000 shares in TCS. Without rights, can't you buy another 1,000 shares from same TCS after 3 months? Yeah, you can buy. Everybody. But you will have to take the general prospectus route. You will have to make application. They may allot or they may reject. Are you all there, everybody? Allotment is there at their discretion. Shall we proceed, everybody? But if you have the right to apply for the share, with that you apply for TCS another 1,000 share, they cannot reject. They have to conformly make you allotment. Are you understanding, everybody? Shall we proceed, everybody? So sometimes under certain situations, before making subsequent issue of shares, one is called as IPO, initial public offer. For the first time, they will issue shares. Everybody. After some years, they may want some more shares to be raised. They will make subsequent issue of shares. Whenever company is proposing to make subsequent issue of shares, before making subsequent issue, they will give rights issue. They will issue right to the existing shareholder. With that right, the existing shareholder, they can participate in the subsequent issue and they can get confirmed allotment of shares. This is what we call it as rights issue of share. Correct? அப்ப என்ன company கொடுப்பாங்க இங்க share கொடுக்க மாட்டாங்க existing shareholder என்ன கொடுப்பாங்க இந்த ரைட் வச்சா என்ன பண்ணுவான் further share வேணும்னா அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கலாம். Are you understanding, everybody? காசு கொடுக்கணுமா சார் அந்த ஷேருக்கு கண்டிப்பா கொடுக்கணும். This is not bonus. Are you understanding, everybody? அப்போ I am existing shareholder in your company. You are going to make subsequent issue of another 10,000 shares. You will give right to me to subscribe in that. Correct? அப்போ say நான் ரைட் யூஸ் பண்ணி ஒரு 1,000 ஷேர் வாங்க போறேன் புதுசா. அப்ப அந்த 1,000 into 10 நீ போனஸ் எனக்கு கொடுப்பியா? நான் ரைட் யூஸ் பண்ணி வாங்கினாலும் I should give பைசா to you. Are you understanding, everybody? அப்ப இது கம்பெனி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து யோசிங்க. அப்போ ஒரு ரைட்ஸ் வச்சு ஷேர் ஹோல்டர் அப்ளை பண்ணாலும் he need to give money. அப்போ again it becomes issue of shares for, which means the accounting will fall with unit 2. Are you understanding, everybody? Which means the entry will be bank account debit to share capital or bank account debit to share capital to securities premium. Finished. Are you understanding, everybody? அப்ப rights issue accounting. Rights issue of share க்கு ஒரு accounting சொல்லுங்க சார். Unit 2ல issue of shares for cash என்ன படிச்சோம் அதான். Are you understanding, everybody? அப்போ இங்க accounting treatment wise அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா there is absolutely no complication.
When somebody subscribes by using rights shares, he need to pay cash. It is as good as issue of shares for cash. If it is done at par, bank to share capital. If it is done at premium, bank to share capital to securities premium. ரைட்டா? அப்ப இங்க என்ன சார் புதுசா பெருசா ஸ்பெசிஃபிக்கா கேட்க முடியும்? வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ரைட். ஏன் ஒரு ரைட்டை வேல்யூ பண்ணணும்? அதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் தெரியணும். இருக்கீங்களா? சோ அப்ப நீ ரைட் என்னன்னு சொல்லு, ரைட்ஸ் இஷ்யூனா என்னன்னு சொல்லு. சீக்கிரம் 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 கமான். Company will give right to the existing shareholder. எப்போ? Before going for subsequent issue of shares. கரெக்டா? இந்த ரைட் வச்சு இந்த எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர் என்ன பண்ண முடியும்? If he needs, he can apply for further shares and subscribe by paying consideration. Shall we proceed, everybody? Are you all there, everybody? Super. Options. Company right கொடுத்தா கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணி கண்டிப்பா அந்த அடிஷனல் ஷேர் வாங்கணுமா அப்படின்னு கேட்டா, இந்த ரைட் வச்சு நம்ம ஷேர் ஹோல்டர், எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர் ரெண்டு விஷயம் பண்ணலாம். ஒன்னு யூஸ் பண்ணுவான் ரைட்டை. இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் எக்ஸைஸ் ஆஃப் ரைட் given by the company. Everybody. Or sell the right. He will not use the right. இந்த ரைட்டை இன்னொரு அப்ளிகண்ட்டுக்காக விட்டு கொடுத்துருவான். Are you understanding, everybody? மேல போலாமா? இருக்கீங்களா? If you already hold one share in my company, I give right to buy one future share. You are using this right. அப்ப அது என்ன நடக்கும்? You will buy that one extra share. கரெக்டா? அப்ப எக்ஸைஸ் ஆஃப் ரைட் வில் லீட் டு பர்ச்சேஸ் ஆஃப் அடிஷனல் ஷேர். என்னப்பா? ரைட்டா? அப்ப கம்பெனி ஒரு ஷேர் ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. ஷேர் ஹோல்டர் வில் பே கேஷ். கம்பெனி வில் ரிசீவ் கேஷ். பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு ஷேர் கேபிட்டல் ஃபினிஷ்ட். ஆர் யூ தேர், எவ்ரிபடி? கம் ஆன். உனக்கு இந்த கம்பெனியில இருக்கவே பிடிக்கல, தெரியாம ஷேர் வாங்கிட்டேன். இப்ப நான் வேற ரைட் கொடுத்து வேணும்னா இன்னொரு ஷேர் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றேன். கரெக்டா? நீ யூஸ் பண்ணுவியா? போதும், இந்த கம்பெனியில் நான் ஒரு ஷேர் வாங்கினதே போதும். கரெக்டா? அப்ப என்ன பண்ணுவ? இன்னொருத்தர் இருக்கான், இந்த கம்பெனியில ஷேர் வாங்கணும்னே சுத்திட்டு இருக்கான். கரெக்டா? ஹி வாண்ட்ஸ் டு அப்ளை ஃபார் த ஷேர். ஆனா கன்ஃபர்ம்ட் அலாட்மெண்ட் கிடைக்கிற ரைட் என் கையில தான் இருக்கு. அவன் அந்த ரைட்டை கேட்கறான். Are you understanding, everybody? அப்போ நான் அந்த ரைட்டை எனக்காக யூஸ் பண்ண மாட்டேன். I will sell this right to that fellow. When I sell the right, I will not give free of cost. I will charge a consideration. என்னப்பா? That consideration is based on the value of right. Everybody, I will get to know the value of right only if I value the right. For that only we should learn valuation of right. Shall we proceed, everybody? அப்போ valuation of right க்கு there will not be any accounting treatment for sale of right, because who is selling the right? The shareholder. Who is buying the right? The new person. Correct? We are accounting for. Appo in company is not selling the right. Are you understanding, everybody? Appo that valuation of right, there is no accounting treatment we'll be making in the books of the company, because it is not a transaction done by the company. Are you understanding, everybody? Appo come on. What we will account in the books of the company? In the right use பண்ணி புதுசா யாராவது ஷேர் வாங்கினா எனக்கு என்ன நடக்கும்? காசு வரும், ஷேர் கேபிட்டல் வரும். Are you understanding, everybody? Shall we proceed? அப்போ when this valuation will gain importance அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, whenever you are not going to exercise the right, but when you are going to sell the right. இருக்கீங்களா? So அப்போ come on, we will have to understand valuation of right. Speed up போறேன்னு நினைக்காதீங்க. There is very, very, very less chance of this topic being tested again. So I don't want to make a waste of time. Right? And further, it is a revision class. Regular class, we will take this for 10 hours, 12 hours. Right? Shall we move, everybody? Come on. Let us quickly revise what we understood now so far. Rights issue refers to issue of right by the company to the existing shareholder. The right is to subscribe for further shares on a future date in proportion to his shareholding, but definitely by paying. Super. What the shareholder can do with this right? He can do two things. He can use the right and buy additional share by paying cash. Or he can sell the right in favor of somebody. When he sells the right in favor of somebody, he will sell it for a consideration. That consideration is depending upon the value. And here comes this concept called as valuation of right. Shall we proceed, everybody? Come on. Please listen.
வேல்யூவேஷன் அக்கவுண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட்ல அக்கவுண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் நீயே சொல்லிரு. கம்பெனி வியூ பாயிண்ட்ல அக்கவுண்டிங் பாசிபிள் ஒன்லி இன் ஒன் கேஸ். இஃப் ஹி யூசஸ் த ரைட் அண்ட் பைஸ் த ஷேர் என்ட்ரி, I will get money and I will give the share. Bank account debit to share capital. If I make rights issue at premium, bank account debit to share capital to securities premium. இது finished. Are you understanding everybody? அப்போ இந்த நாலேஜ் வச்சே நீ அந்த கொஸ்டின் 4 முடிச்சிடலாம். Are you understanding everybody? இவங்க கேட்காத ஒரு விஷயமும் சில டைம் கேட்க முடியும். அது வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ரைட். அது இப்போ பார்க்கலாம். இருக்கீங்களா? Shall we move? 2 minutes. Valuation of right. கொஞ்சம் நல்லா கவனிக்கணும். Just concentrate. 5 minutes. Listen. Valuation of right. Value of right is the difference between come right price. We call that as CRP. And X right price, we call that as ERP. So come right price and X right price is a difference da value of right. அப்ப இப்போ நமக்கு என்ன தெரியணும்னா come right price னா என்னன்னு தெரியணும். ரொம்ப சிம்பிள். Market price of share before rights issue is what is called as come right price. Market price of share after rights issue is what we call it as X right price. அப்போ ஒரு ஷேரோட பிஃபோர் மார்க்கெட் பிரைஸும் ஆஃப்டர் மார்க்கெட் பிரைஸ்க்கும் நடுவில் இருக்க டிஃபரன்ஸ் தான் அந்த வேல்யூ ஆஃப் ரைட். ஷேர் வி ப்ரொசீட் எவரிபடி? இருக்கீங்களா? கம் ஆன். இப்போ நம்ம என்ன படிச்சுட்டு இருக்கோம்னா ரைட்ஸ் இஷ்யூ பத்தி படிச்சுட்டு இருக்கோம், வேல்யூ ஆஃப் ரைட். அப்போ நான் இன்னும் ரைட்ஸ் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் கொடுக்கல, கரெக்டா? அதுக்கு முன்னாடியே அதை வேல்யூ பண்ற ஒரு நிர்பந்தம் எனக்கு இருக்கு. இஃப் ஐ டிசைட் டு செல் த ரைட், ஷால் வி மூவ் எவரிபடி? அப்போ கமான், இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நான் இன்னும் ரைட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணி முடிக்கல. அப்போ நான் இருக்கிற சிச்சுவேஷன் பிஃபோர் ரைட்ஸ் இஷ்யூவா ஆஃப்டர் ரைட்ஸ் இஷ்யூவா? மார்க்கெட் பிரைஸ் பிஃபோர் ரைட்ஸ் இஷ்யூ. அப்போ ரைட்ஸ் இஷ்யூக்கு முன்னாடி நான் இப்போ நிற்கிற சிச்சுவேஷன்ல என் கம்பெனியோட மார்க்கெட் பிரைஸ் ஆஃப் ஷேர் நான் எங்க போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறது? கமான் கமான் கமான். செகண்டரி மார்க்கெட்ல என் ஷேர்ஸ் வித்துட்டு இருப்பாங்க, வாங்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்ப என் ஷேருக்கு ஒரு மார்க்கெட் பிரைஸ் இருக்கு. அப்ப இன்னைக்கு என் ஷேருக்கு என்ன மார்க்கெட் பிரைஸோ அதுக்கு பேர் தான் கம் ரைட் மார்க்கெட் பிரைஸ். இது ஆக்சுவலா எஸ்டிமேட்டா? ஆக்சுவல். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவரிபடி? கமான். ரைட்ஸ் இஷ்யூ இன்னும் நடக்கல. ஆனா எனக்கு இப்பவே இந்த ரைட்டை வேல்யூ பண்றதுக்கு ரைட்ஸ் இஷ்யூக்கு அப்புறமா என் மார்க்கெட் பிரைஸ் எப்படி மாறும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியணும். என்னப்பா, ஷால் வி ப்ரொசீட் எவரிபடி? கமான். அப்போ இந்த எக்ஸ் ரைட் பிரைஸ் ஆக்சுவலா எஸ்டிமேட்டா? அப்போ இந்த எஸ்டிமேட்டை எப்படி கால்குலேட் பண்றது? ஹவு டு கால்குலேட் எக்ஸ் ரைட் பிரைஸ் இஸ் வாட் ஐ நீட் டு நோ. எவரிபடி, why sir you didn't ask how to calculate come right price? Hey, actual right you need not calculate. Shall we proceed everybody? Are you all there? So what you need to know is how to calculate X right price. What is X right price? Market price of share சொல்லுங்க ஆஃப்டர் ரைட்ஸ் இஷ்யூ. ரைட்ஸ் இஷ்யூக்கு அப்புறமா என்னோட மார்க்கெட் பிரைஸ் ஆஃப் ஷேர் எவ்வளவு இருக்க போகுது? ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவரிபடி? இருக்கீங்களா? உங்க பேரு ரங்கா இஸ் தேர், கரெக்டா? ரங்கா மேரிடா அன்மேரிடா? அன்மேரிட், சரியா? கமான். இப்போ உங்களோட நெட் வர்த் இது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா உன் அக்கௌண்ட்ல எவ்வளவு இருக்கு, எவ்வளவு கடன் வச்சிருக்க, இதான் கரெக்டா? should I is it actual or should I make an estimate? கமான், ஆக்சுவல், கரெக்டா? ரங்காவோட நெட் வர்த் ஆஃப்டர் மேரேஜ், இன்னும் கல்யாணம் நடக்கல, கரெக்டா? அப்ப ஃபியூச்சர்ல தான் அது இருக்கும், கரெக்டா? இப்போ எனக்கு அது தெரியணும் அப்படின்னு சொன்னா அது எஸ்டிமேட்டா இல்லைன்னா ஆக்சுவலா? எஸ்டிமேட், கரெக்டா? இப்போ அதே மாதிரி தான்ப்பா ஒரு கம்பெனியோட எக்ஸ் ரைட் பிரைஸ் ரைட்ஸ் இஷ்யூக்கு அப்புறமா இவங்களோட மார்க்கெட் வேல்யூ என்ன இருக்க போகுது, கரெக்டா? அப்ப அது எஸ்டிமேட் தானே. இருக்கீங்களா? ஸோ அப்போ நம்ம ரங்கா எக்ஸாம்பிள் கண்டினியூ பண்ணுவோம், கவனிங்க. அது அப்படியே ஃபார்முலாவா மாறிடும். இருக்கீங்களா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவரிபடி? ரங்கா ஒரு ஆள், இவரோட நெட் வர்த் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1000 rupees வச்சிருக்காரு, ரைட்டா? அப்போ பிஃபோர் மேரேஜா ஆஃப்டர் மேரேஜா? கம் ரைட் பிரைஸ். ஷால் வி ப்ரொசீட் எவரிபடி? இருக்கீங்களா? இப்போ அந்த வாழ்க்கையில நடக்கக்கூடாத ஈவெண்ட் நடக்குது ரங்காக்கு, ரைட்டா? புதுசா ஒருத்தங்க வராங்க, அவங்க 10 லட்சம் ரூபாய் கொண்டு வராங்க. ஒரே ஆள் 10 லட்சம் ரூபாய் கொண்டு வராங்க புதுசா. அப்ப சொல்லுங்க, நம்பர் ஆஃப் ரைட் ஷேர்ஸ் கமிங் இன்
What is the incremental wealth the company is getting? 10 லட்சம். So number of right shares into the issue price. வந்துச்சா? Come on. இப்போ total wealth எவ்வளோ? எவ்வளோ இருக்கும்? இது எப்போ? After event, after rights issue. கரெக்டா? இது எத்தனை பேர் ஷேர் பண்ணுவாங்க after that? 2. கரெக்டா? அது எப்படி? Before 1, now 1 new comes, so total 2. Are you understanding everybody? இருக்கீங்களா? அப்போ please listen. Listen everybody. Come right value is number of shares before rights issue into what? Come right price per share. புதுசா வந்த ஷேர் shares pursuant to rights issue, rights shares அப்படின்னு சொல்லுவோம். into கம்பெனிக்கு இதனால எவ்வளவு கிடைக்கும்னா இஷ்யூ பிரைஸ் தான் அவங்க பே பண்ணணும். so I will be getting issue price. இந்த எக்ஸாம்பிள் அது எவ்வளவு? 10 lakhs. Are you there everybody? அப்போ கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இதான் சொத்து, கல்யாணத்தப்போ புதுசா சொத்து வரப்போகுது இவ்வளோ. அப்போ டோட்டல் சொத்து கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா கம்பெனிக்கு எவ்வளவு இருக்க போகுதுன்னா இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு இருந்துச்சு பிளஸ் புதுசா எவ்வளவு வரப்போகுது. Are you understanding everybody? Divided by total number of shares after rights issue. Are you understanding everybody? Total number of shares after rights issue எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Number of shares before plus number of new shares. Are you there everybody? This is how you will estimate what? X right price. Everybody, come right price already தெரியும் முன்னாடி என்ன இருக்குன்னு. எஸ்டிமேட் இந்த ஈவென்ட்க்கு அப்புறமா எவ்வளவு இருக்க போகுதுன்னு தெரியும். இப்போ ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணா அதான் வேல்யூ ஆஃப் திஸ் ஈவென்ட், ரைட்ஸ் இஷ்யூ. ஷால் வி மூவ்? மேல போலாமா? இருக்கீங்களா? அப்போ குவிக்லி சம்மரைஸ் வாட் இஸ் வேல்யூ ஆஃப் ரைட் சொல்லுப்பா. டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் come right price minus X right price. Come right price actual before rights issue will be given in the question. X right price value or price after should be estimated. How to estimate? Come on, tell. Number of shares before rights issue into plus புது ஆளுங்க number of right shares into issue price. புது ஆளுங்க பிளஸ் அவங்க எவ்வளவு கொண்டு வருவாங்க. Are you understanding everybody? Divided by பழைய ஆளுங்க பிளஸ் புது ஆளுங்க. Come on. Number of shares before rights issue plus number of right shares will give you the total number of shares. Okay, what shall we proceed? டக்குன்னு முடிக்கலாம் வாங்க. Question number 7. There is a company, Lamppost Limited, offering new shares of 100 each at 20 rupees premium to existing shareholder in the ratio of the come right price per share already given 150. Find out the X right price and value of right. இருக்கீங்களா? You will listen to this 7. You will do 8 on yourself. Right? Shall we move? Listen, na tale தொங்க போடக்கூடாது. கவனி. Question 7. Are you there? என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க? X right price. கரெக்டா? Come on. Number of shares before rights issue. Come on. Sir, that numbers and all not given, you should not tell. You should infer from the ratio. Come on. Offers new shares in the ratio of 1:4. அப்போ come on, analyze this 1:4. What is this 4? Existing shares. If you hold 4 shares now, in future, you will be entitled to get 1 new share. Correcta? அப்போ சொல்லுங்க, number of shares before rights issue. Are you all there? Into what price? CRP, given in the question. 150. Plus, if you hold 4 now, in future, how many will come? What is the issue price? Issue price is face value plus premium. So 120. Correcta? Appo the new wealth which will come is 120, 1 share. Before 4 shares, 1 new share will come. After rights issue, how many shares will be there? Come on, 5. So come on, can you please tell me 4 into 150 plus 120? 7
20 divided by total number of shares after rights issue, 5. 140. Are you all there? This is what price is? X right price. Shall we proceed, everybody? What are they asking you to do? Value of right is the difference between what and what? CRP and correct? CRP already given. Now you found out ERP. Our value 6. Now are you all there, everybody? Shall we proceed? Very, very important point. Please listen. Come on. Anybody who is willing to get confirmed allotment of 1 share on future date shall compensate the right holder with how much rupees? Which means what I'm asking you to find is the consideration, what the right holder should charge for selling this right. Come on, everybody. இது என்ன 150 என்ன क्वेश्चन குவா அப்படி சொல்லக்கூடாது. கம் ரைட் பிரைஸ் பர் ஷேர், ஒரு ஷேர் நீ கண்டுபிடிச்சியே அது என்ன பர் ஷேர், கரெக்டா? அப்ப இது என்ன கரெக்டா? அப்போ யாருக்காவது நான் இந்த ஷேர் ரைட் விட்டு கொடுத்தேன்னா அவன் ஒரு ஷேர் ஃபியூச்சர்ல வாங்கிக்கலாம், கரெக்டா? இந்த ரைட் எனக்கு இருக்கணும்னா நான் இன்னைக்கு எவ்வளவு ஷேர் வச்சிருந்தா அது இருக்கும். கமான் கமான் கமான். அப்போ the person who is willing to buy this right should compensate me for the present holding, கரெக்டா? அப்போ எவ்வளவு கன்சிடரேஷன் சொன்னா 6 per share, not 6 per future share. கரண்ட் ஷேர், கரண்ட் ஹோல்டிங். இன்னைக்கு என்கிட்ட எவ்வளவு ஷேர் இருக்கு? அப்போ ஒரு ஷேருக்கு 6 ரூபாய்னா he should pay me how much? 24. அப்ப anybody who is willing to get confirmed allotment of 1 share on future date should compensate me for my right how much? 24 rupees, which means value into number of existing shares. Right? At the problem at the 2 minutes somebody. Next problem, you should tell me what is ERP and what is value, what is consideration. 3 numbers. Consideration. 80. Today alone, கொஞ்சம் ஒரு 20 minutes extension we'll finish off this rights. Actually I am exhausted, எனக்கு பயங்கர டயர்டா இருக்கு, but this chapter at least we can complete so that redemption of preference shares on a fresh day we can start. ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லையே. Are you all there? Question number 8. Required to find out ERP per share. Enapa? How to find pa? Number of existing share. Can you please tell me the rights ratio pa? 1:2. For every 2 present share, 1 future share will be coming. Correcta? Appa number of shares held before rights into come right price 240 plus how many new shares will come into issue price 120 divided by total number of shares after rights issue 3. 480 plus 120, 600 divided by 3, 200
is the ex-right price per share. Okay, wow. Value of right will be, come on, what is come right price? Minus ex-right price, which means 40 per share. Correct? Anybody who is willing to get confirmed allotment of 1 share on future date should pay us a consideration of 40 per current share. So, come on, 40 into 2, that is 80 rupees he should pay me today to get confirmed allotment of 1 share on future date. Now, are you all there, everybody? This is question number 8. Apo 7 and 8 were on valuation. Seriya? Valuation and the question vanda in the maida power. Right? So far not tested, not there in revision test paper, but this topic was there from past CA intermediate syllabus. In intermediate syllabus, this type of question only will come. Are you understanding, everybody? Shall we proceed? There is another chance where they can test with accounting. Pursuant to right, new shares are issued. What should be the entry in the books of the company? Issue of share entry. Shall we proceed, everybody? Let us take up one example like that. Listen. Question number 9. Shall we? This question number 9 has direct link towards that question number 4, second part. Everybody, if you understand this, definitely you can do that also. Camel Limited has 1 lakh shares of 10 each as its capital. Are you there? The market price come right is 46 per share. Company makes rights issue in the ratio of 1:10 at a issue price of 31 per share. Past journal entries for the rights issue of shares. First, you need to calculate what you know. In this ratio, how many new rights shares will be issued? What is the ratio? Which means for every 10 already held, 1 new will come. Correct? How many you are holding now? 1 lakh into 1/10 will be the number of shares pursuant to rights issue will be given. Correct? How many shares is that? Number of shares to be issued pursuant to rights issue. How to calculate? 1 lakh into 1/10. 10,000 shares are going to be issued by the company now. Correct? May I know what is the face value of the share? 10 each. May I know it is going to be issued at par? No. See, issue price of the share 31. 10 rupees share issued at 31, 21 rupees premium. Shall we proceed, everybody? 10 rupees is the face value, 21 rupees is the issue price, 31 rupees is the issue price. Premium per share will be 21. Everybody, think from the viewpoint of the company. For company giving 10,000 shares of 10 each at 31, what entry it will pass? Unit 2 entry. So, bank account debit. How many shares? Into 31. Come on. 2 equity share capital. 10,000 into 10. Are you all there? 2 securities premium. 10,000 into 21. That's all. Everybody. But there is no separate accounting for rights issue of share entry only. Correct? What is the challenging area in this rights issue is valuation of rights. Irkingla? Ipo, in the 4th question, you will put Sure? This question is May 25 question. You can solve at your home and you can verify the answers from the suggested answer. Doubts, if any, can be asked in the next class. Right? But question already participate. Time irka? Following notes pertains to balance sheet of PQR Limited as on 31st March 24. Authorized capital 5 lakh shares of authorized capital kurtale. After rights issue and bonus issue, this may
increase? We don't know. 5 lakh shares of 100 each, rupees in lakhs, 500 lakhs. Issued and subscribed 1 lakh 50. Oh, out of 5 lakh, 1 lakh 50. 3 lakh 50 இன்னும் கொடுக்கலாம். 10,000, 11% preference shares of 100 each, 10 paid. Are you all there, everybody? Reserves and surplus. Revaluation reserve. Revaluation reserve. It's a specific reserve. Cannot be used for bonus. 5.20 lakhs. General reserve. CRR, securities premium, P&L. இது எவ்வளோன்னு கேட்டான் பாத்தியா, இங்கேயும் அறியாம ஓரளவுக்கு தெரியுது. பேலன்ஸ் ஷீட் கேட்கல, இதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க தேவையே இல்லை. ஆனா பேலன்ஸ் ஷீட் கேட்டிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு, பார்க்கலாம். இருக்கீங்களா? So these are the reserves and surplus. மேல போலாமா? இருக்கீங்களா? On 30th April, the company made a final call of 30 each on 1,50,000 shares. The call money was received on 31st May. Which means these shares are partly paid. Ama 70 rupees than paid. Balance 30. Either there is a chance they may convert out of bonus, but they are not doing so. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேஸ் அப்படி பார்த்தோம். கரெக்டா? அப்ப கமான், இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு கதை சொல்லு. இது வரைக்கும் படிச்சல, இதுக்கு என்ன என்ட்ரி வரும்னு சொல்லு. Share final call account, equity share final call account debit to equity share capital 1,50,000 into 30. இருக்கீங்களா? Then on 31st May, make receipt entry, bank account debit to equity share final call. Are you there? On 31st May, these shares will become fully paid shares. Okay, va? Thereafterwards, on 1st July, company decided to issue bonus shares at the rate of 3 shares for every 5 held ratio. 3:5. Come on, by way of capitalizing its reserves, it decided that there should be a minimum usage of balance in. எல்லாம் முடிச்சு தேவைப்பட்டா P&L தோடு. Shall we proceed, everybody? இருக்கீங்களா? அப்போ this paragraph is talking about bonus issue. Correcta? To implement this paragraph, how many entries, how many working notes? Already 2 entries over. Final call, receipt. Correcta? Now bonus declaration and issue of bonus share. 2 புது entry வரப்போகுது. அப்போ 4 entry இது வரைக்கும் டோட்டலா பண்ணிருப்போம். இப்போ இந்த 2 புது entry போடுறதுக்கு 2 working note வேணும். என்ன? Calculation of number of bonus shares. அதுக்கு already existing equity shares உனக்கு தெரியணும். 1,50,000. Bonus ratio. அப்போ 1,50,000 into 3/5. That will be the number of bonus shares. Right? அப்புறம் working note 2. Value and source. That into 10. 10 100. 100. Okay. அது எந்த ரிசர்வ்ல இருந்து எடுப்ப? கண்டிப்பா revaluation reserve தொட முடியாது. We will go for CRR, அப்புறமா securities premium, then we will come for general reserve. If there is any shortfall, we will go for P&L. Obviously, accumulated profit. Debit balance னு சொன்னாதான் தொட முடியாது. சரியா? ஆல்ரெடி டெபிட்டா இருக்கிறத நீ திருப்பி போய் டெபிட் பண்ண முடியாது. ரைட்? Shall we move? மேல போலாமா? இருக்கீங்களா? அப்ப இது வரைக்கும் ஓகேவா? Up to this stage, 4 entries, 2 working notes. Are you all there? அதுக்கப்புறமா this is happening on 1st of July. 1st of October, company issued right shares at the rate of 1 equity share for every held on that date. Which date? Which means on 1st October, what and all will be there, you know? This 1,50,000 will continue. Plus on 1st July, bonus share will come na. That also will be there. Appo already existing shares plus bonus share. Either you should take for rights issue. This into what? 1/5 will be the number of right shares. Correct? That's a number of shares varum. And the shares, can you please tell me, it is issued at para premium. What is the face value? 100. Premium 10 na 110 rupees is the issue price. அதுக்கு இப்ப லாஸ்டா ஒரு 9th ப்ராப்ளம்க்கு என்ட்ரி போட்டியே, அந்த மாதிரி ஒரு என்ட்ரி வரும். அப்ப இங்க என்ட்ரி ரொம்ப சிம்பிள். பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு ஷேர் கேபிட்டல் டு செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம். ஆனா it depends upon the number of right shares, which depends upon the number of shares existing on 1st of October. என்னப்பா ஓகேவா? இருக்கீங்களா? அப்போ இங்க எவ்வளவு என்ட்ரிஸ் வரும்பா? ஒரே ஒரு என்ட்ரி. அப்ப டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் என்ட்ரிஸ் so far 5. Are you all there, everybody? இது இல்ல சார் பிரச்சனை. இங்க வாங்க சார். Show necessary journal entries in the books of the company for rights issue, bonus issue. Total 5. ஓகேவா? Also
prepare notes to share capital and reserves and surplus relevant to the balance sheet after bonus issue and என்னப்பா இருக்கீங்களா? அப்போ you should be very, very cautious. Bonus share, right share, already existing share is within the authorized capital or not. Right, everybody? Not simply bluffing, my dear. This is a real-time question paper problem. May 25 for 10 marks. There, can you try? If any doubts is there, we can solve in the next class. Bye. We will see for next class for redemption of preference share capital. Solution will be there in May 25. You see, doubts, if you have there, mark that and bring it. To discussion, rights issue. ஒரு 20 மினிட்ஸ்ல மொத்தமா ப்ராப்ளமும் சேர்த்து சால்வ் பண்ணிடணும். கவனிங்க. ரிவிஷன் பாயிண்ட் நம்பர் 1, ரைட்ஸ் இஷ்யூனா என்ன? ரைட்ஸ் இஷ்யூ ரெஃபர்ஸ் டு issue of right to existing shareholder. சரி, ரைட் ஷேர் ஹோல்டருக்கு கொடுப்போம். போனஸ் ஷேர்ல என்ன ஷேர் ஹோல்டருக்கு கொடுத்தோம்? ஷேர் ஹோல்டருக்கு கொடுத்தோம் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். இங்க ஒரு ரைட் ஷேர் ஹோல்டருக்கு கொடுப்போம். சரி, அந்த ரைட் வச்சு அவர் என்ன சார் பண்றது? the right is to subscribe for further shares in future in proportion to their shareholding. Right, தமிழ்ல சொன்னா உரிமை. அப்போ ரைட்ஸ் இஷ்யூல கம்பெனி ஏற்கனவே ஷேர் வச்சிருக்கிற ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு ஒரு உரிமை தருவாங்க, ரைட் தருவாங்க. சரி, இது வச்சு என்ன சார் இந்த ஷேர் ஹோல்டர் பண்ண முடியும்னா, இந்த ரைட்டை யூஸ் பண்ணி அவங்க இன்னும் ஷேர்ஸ் வாங்கலாம். எப்போ வாங்கலாம்னா ஃபியூச்சர்ல வாங்கலாம். சரியா? ஷால் வி ப்ரோசீட் எவ்ரிபடி? மேல போலாமா? அப்ப சொல்லு, ரைட்ஸ் இஷ்யூனா என்ன? இஷ்யூ ஆஃப் ரைட். போனஸ் இஷ்யூல கம்பெனி ஷேர் ஹோல்டருக்கு ஷேர் கொடுக்கும். ரைட்ஸ் இஷ்யூல கம்பெனி ஷேர் கொடுக்காது, ஷேர் வாங்குற ரைட்டை தான் கொடுக்கும். என்ன பாரியல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்ரிபடி? மேல போலாமா? ஸோ இட் இஸ் இஷ்யூ ஆஃப் ரைட் டு எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர் டு சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் ஃபர்தர் ஷேர்ஸ் இன் ஃபியூச்சர் இன் ப்ரொபோர்ஷன் டு தேர் ஷேர் ஹோல்டிங். மேல போலாமா? கவனிக்கிறியா? சரி. ஆப்ஷன்ஸ், ரிவிஷன் பாயிண்ட் நம்பர் 2. ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிள் டு ஷேர் ஹோல்டர். ஷேர் ஹோல்டர் இந்த ரைட்டை வச்சு என்ன பண்றது? he can exercise the right. அப்படின்னா அந்த ரைட்டை யூஸ் பண்ணுவான், உரிமையை யூஸ் பண்ணுவான். வாங்கினா என்ன பண்ணுவான்? ஷேர் வாங்குவான். he will be buying additional shares. ரெண்டு, எனக்கு ஷேர்லாம் வேணாம், ஏற்கனவே வச்சிருக்க ஷேருக்கு நான் டெய்லி ஃபீல் பண்ணிருக்கேன், இதுல நீங்க வர ரைட் கொடுக்குறீங்க ஃபர்தர் ஷேர்ஸ், உன் கம்பெனியே எனக்கு வேணாம், எனக்கு இந்த ஷேரும் வேணாம் அப்படின்னு வந்து சொன்னா, அப்ப அந்த ரைட்டை வேஸ்ட் பண்ணாத. உனக்கு தான் இந்த கம்பெனியோட ஷேர் பிடிக்கல, இந்த கம்பெனி ஷேர் பிடிச்சவங்க பல பேர் மார்க்கெட்ல இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு யாருக்காவது இந்த ரைட்டை நீ கொடுத்தனா உனக்கு காசு கிடைக்கும். திஸ் இஸ் வாட் வி கால் இட் அஸ், கம் ஆன், சேல் ஆஃப் ரைட் ஆர் ரினவுன்சேஷன் ஆஃப் ரைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எவ்ரிபடி, உனக்கு கிடைச்ச உரிமையை இன்னொருத்தருக்கு நீ விட்டு கொடுக்குற, அதுக்கு அவங்ககிட்ட இருந்து பணம் வாங்கிப்ப. மேலே போலாமா? ஷால் வி ப்ரோசீட் எவ்ரிபடி? அப்போ ஒன்று நீயே இந்த ரைட்டை யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஷேர் வாங்கு, இல்லை இதை யாருக்காவது விட்டு கொடுத்து அவங்க கிட்ட இருந்து காசு வாங்கிக்கோ. மேலே போலாமா? ஷால் வி ப்ரோசீட் எவ்ரிபடி? சரி சார், ஒரு கம்பெனியோட ஷேரை ரைட் வச்சு அப்ளை பண்ணி வாங்குறதும் ரைட் இல்லாம அப்ளை பண்ணி வாங்குறதுக்கும் என்ன சார் டிஃபரன்ஸ்? ரைட்டே இல்லாம ஷேருக்கு அப்ளையே பண்ண முடியாதா அப்படின்னு வந்து கேட்டால், அப்படியும் பண்ணலாம். ஒரு ஜெனரல் பப்ளிக்கா நீ ஷேருக்கு அப்ளை பண்ணலாம். ஆனா அப்படி பண்ணனா கம்பெனி ஹேஸ் இட்ஸ் டிஸ்கிரிஷன் டு ரிஜெக்ட் யுவர் அப்ளிகேஷன். ஆனா இந்த ரைட்டை வச்சு நீ ஷேர் வாங்க அப்ளை பண்ணனா கம்பெனி cannot reject. as a matter of right it should allot share to you.
என்னப்பா shall we proceed everybody? So அப்ப நீ ரைட் யூஸ் பண்ணி ஷேர் அப்ளை பண்ணனா உனக்கு as a matter of right confirmed allotment கிடைக்கும். ஆனா நீ ஒரு ஜெனரல் பப்ளிக்கா அப்ளை பண்ணா உனக்கு ஷேர் கிடைக்கலாம் கிடைக்காம போலாம். It depends upon the discretion of the company. ஓகேவா shall we proceed? ஸோ 2 ரிவிஷன் பாயிண்ட் படிச்சிருக்கோம். ஒன்று ரைட்ஸ் இஷ்யூனா என்ன, இன்னொன்று இந்த ரைட்டை வச்சு ஷேர் ஹோல்டர் என்னெல்லாம் பண்ணுவார். ஒன்று அவரே யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஷேர் வாங்குவார், இன்னொன்று அதை வித்துருவார். ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்ரிபடி? எப்போ அவர் விற்கலான்னு முடிவு பண்றாரோ அப்பதான் அங்க ஒரு சின்ன விஷயமே கிரியேட் ஆகும். இதுக்கு என்ன விலை வைக்கலாம், கன்சிடரேஷன். நான் எவ்வளவு கன்சிடரேஷன் வாங்கணும் இது தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த கன்சிடரேஷன் ஃபார் த ரைட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த வேல்யூ ஆஃப் ரைட். அப்ப கன்சிடரேஷன் தெரியணும்னா வேல்யூ ஆஃப் ரைட் எப்படி பண்ணணும், எப்படி ரைட்டை வேல்யூ பண்ணணும்னு தெரியணும். போலாமா? அடுத்த ரிவிஷன் பாயிண்ட் அதான், வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ரைட். ஸோ இது வரைக்கும் 2 பாயிண்ட் படிச்சிருக்கோம். இது 3வது பாயிண்ட். நம்பர் 1 ரைட்ஸ் இஷ்யூனா என்ன, நம்பர் 2 ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிள் டு ஷேர் ஹோல்டர், வாட் அண்ட் ஆல் ஹி கேன் டூ வித் திஸ் ரைட். கரெக்டா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவரிபடி? ஸோ ரைட்ஸ் இஷ்யூனா இஷ்யூ ஆஃப் ரைட் by the company to existing shareholder. The right is to subscribe for further shares in proportion to their shareholding. என்னப்பா? So come on, option available to shareholder. Either he can exercise the right and buy additional share, or if he does not want, he can renounce the right, sell the right in favor of somebody for a consideration. To know what is consideration, you should first know what is value of right. For that we need to learn valuation of right. Right? சரியா? So அப்ப இந்த valuation of rightல 2 price ரொம்ப முக்கியம். ஒன்னு CRP, come right price. CRP. What do you mean by come right price of share, sir? அப்படின்னு கேட்டேன்னா it is market price of share before rights issue. அப்ப ரைட்ஸ் இஷ்யூக்கு முன்னாடி இந்த கம்பெனியோட ஷேரோட மார்க்கெட் பிரைஸ் என்னவோ அதை தான் நம்ம எப்படி கூப்பிடுவோம், கம் ரைட் பிரைஸ் பர் ஷேர். மேல போலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவ்ரிபடி? எவ்ரிபடி இன்னொன்னு தெரியணும், இஆர்பி எக்ஸ் ரைட் பிரைஸ் பர் ஷேர் அப்படின்னா market price of share after rights issue. rights issue க்கு அப்புறமா இந்த கம்பெனியோட ஷேர் மார்க்கெட்ல எவ்வளவு இருக்குமோ அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், கமான் எக்ஸ் ரைட் பிரைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ என்ன படிச்சுட்டு இருக்கோம்னா ரைட்ஸ் இஷ்யூ படிச்சுட்டு இருக்கோம். இதுல இப்போ இது வரைக்கும் என்ன ரிவைஸ் பண்ணிருக்கோம்னா ரைட்ஸ் இஷ்யூனா என்னன்னு ரிவைஸ் பண்ணிருக்கோம். அண்ட் நம்பர் 2 இதை வச்சு இந்த ரைட்டை வச்சு ஷேர் ஹோல்டர் என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். ஒன்னு எக்ஸைஸ் பண்ணார்னா யூஸ் பண்ணார்னா அந்த ரைட்டை he will buy additional share, or he can sell the right for a consideration. இந்த கன்சிடரேஷன் பிக்ஸ் பண்றதுல வேல்யூ தெரிய வேண்டியிருந்துச்சு, அதுக்காக வேல்யூவேஷனுக்கு வந்தோம். வேல்யூவேஷனுக்காக 2 பிரைஸ் பத்தி தெரிய வேண்டியது இருந்துச்சு. அந்த 2 பிரைஸ் என்னன்னா கம் ரைட் பிரைஸ் அண்ட் எக்ஸ் ரைட் பிரைஸ். இதுல ஒன்னு மார்க்கெட் பிரைஸ் பிஃபோர் ரைட்ஸ் இஷ்யூ, அது இன்னொன்னு மார்க்கெட் பிரைஸ் ஆஃப்டர் ரைட்ஸ் இஷ்யூ. அது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா ஒரு ரைட்ஸ் இஷ்யூவை வேல்யூ பண்றதுக்கு இருக்கும். Are you understanding everybody? So இனிமே தான் ரைட்ஸ் இஷ்யூ பண்ண போறாங்க. இதுக்கப்புறமா தான் அந்த ரைட்டை யூஸ் பண்ணி ஷேர் வரும், எக்ஸ்ட்ரா ஷேர் வரும். அதுக்கப்புறமா தான் அதோட மார்க்கெட் வேல்யூ சேஞ்சே எனக்கு தெரியும். கரெக்டா? அது நான் எப்படி ரைட்ஸ் இஷ்யூக்கு முன்னாடியே கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு எஸ்டிமேட் தான். அப்ப இந்த எக்ஸ் ரைட் பிரைஸ் அப்படின்னு சொல்றது எஸ்டிமேட். அதனால தான் அதை தியரிட்டிக்கல் எக்ஸ் ரைட் பிரைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. என்னன்ட்டு தியரிட்டிக்கல் எக்ஸ் ரைட் பிரைஸ். மேல போலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவரிபடி? விஷயம் புரிஞ்சுதா? அப்ப இந்த தியரிட்டிக்கல் எக்ஸ் ரைட் பிரைஸ் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது, எப்படி சார் எஸ்டிமேட் பண்றது? கம் ரைட் மார்க்கெட் பிரைஸ் எப்படி சார் அப்படின்னா இது எஸ்டிமேட்டே கிடையாது, இது ஆக்சுவல். அதாவது நான் இன்னும் ரைட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணல, அப்ப இது இப்போ நான் இருக்கிற ஸ்டேஜ் பிஃபோர் ரைட்ஸ் இஷ்யூ. இன்னைக்கு என் கம்பெனியோட ஷேர் மார்க்கெட் பிரைஸ் என்னவோ அதுதான் கம் ரைட் பிரைஸ். அப்ப இதை போய் கால்குலேட்லாம் பண்ண வேண்டாம், இது ஆக்சுவல். என்ன பாரு, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்ரிபடி? இன்னைக்கு
எனக்கு ரைட்ஸ் இஷ்யூக்கு அப்புறமா என் கம்பெனி ஷேர் எவ்வளவு ஆகும் தெரியணும், அதுக்கு பேர் தான் எக்ஸ் ரைட் பிரைஸ். இது நான் அந்த ஸ்டேஜுக்கு போனா எனக்கு கிளியரா தெரியும், ஆனா எனக்கு அது இன்னைக்கே வேணும், அதனால இது நம்ம எஸ்டிமேட்னு சொல்லுவோம், தியரிட்டிக்கல். என்னப்பா, shall we proceed everybody? அப்ப we need to calculate this estimate. பண்ணலாமா? shall we proceed everybody? கவனி, இது எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க? எக்ஸ் ரைட் பிரைஸ் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, number of shares before rights issue into market price per share before rights issue. என்ன price? Come on. Come right price per share plus number of right shares, அதாவது இந்த ரைட்ஸ் இஷ்யூ யூஸ் பண்ணி புதுசா வரக்கூடிய ஷேர்ஸ் இன்டு அதை கொடுக்கிற அந்த இஷ்யூ பிரைஸ், இதுதான் நமக்கு ஷேர் ஹோல்டர் தரக்கூடிய பைசா. சரியா? டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஆஃப்டர் ரைட்ஸ் இஷ்யூ. அதாவது ரைட்ஸ் இஷ்யூ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா என்கிட்ட எவ்வளவு ஷேர்ஸ் இருக்கும்னா, ரைட்ஸ் இஷ்யூக்கு முன்னாடி எவ்வளவு ஷேர் இருந்ததோ அது பிளஸ் ரைட்ஸ்னால புதுசா வந்த ஷேர் எவ்வளவோ அது, இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் என்கிட்ட டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸா இருக்கும். எவ்ரிபடி, சோ இப்படி கால்குலேட் பண்றது தான் எக்ஸ் ரைட் பிரைஸ் பர் ஷேர். கவனிக்கிறியா? அப்ப சொல்லு, இப்ப என்ன படிச்சுட்டு இருக்கோம்? ரைட்ஸ் இஷ்யூனா என்னன்னு தெரியும், இந்த ரைட்டை வச்சு ஷேர் ஹோல்டர் என்னெல்லாம் பண்ண முடியும்ன்றது தெரியும், எப்படி இந்த ரைட்டை வேல்யூ பண்ண போறோம் அந்த வேல்யூவேஷன் பத்தி படிச்சுட்டு இருக்கோம். இதுல ரெண்டு பிரைஸ் படிச்சிருக்கோம், ஒன்னு கம் ரைட் பிரைஸ் பர் ஷேர், எக்ஸ் ரைட் பிரைஸ் பர் ஷேர். இது ஆக்சுவல், இது எஸ்டிமேட் கால்குலேட் பண்ணணும். அது எப்படி கால்குலேட் பண்றதுன்றது வரைக்கும் இப்போ படிச்சிருக்கோம். என்ன மேல போலாமா? சோ ரைட்ஸ் இஷ்யூனா என்னன்னு சொல்லு. இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ். ஆன்லைன் பசங்களா வீடியோ கண்டிப்பா ஆன் பண்ணணும். இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ், issue of shares, company issuing right to existing shareholder. The right is to subscribe for further shares in future in proportion to their shareholding. Options: either you can exercise the right and buy additional shares in future, or you can renounce the right for a consideration. அப்போ நீ எப்போ விற்க போறியோ அப்ப அந்த consideration சொல்லணும். அந்த consideration is based on the value of right. Value is based on two prices, which is come right price and ex right price. Of these two, come right price, ex right price, which is market price before rights issue, which is market price after rights issue. Now come on, you are in the stage of issuing rights. At the time, what is actually present? Come right price. Everybody, ex right price will become only a future price which has to be estimated, calculated. அப்ப மேல போலாமா? shall we proceed everybody? விஷயம் புரியுதா? கவனி, அப்ப அந்த எக்ஸ் ரைட் பிரைஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க சொல்லு. இப்படி சொல்லலாம்பா, total wealth after rights issue divided by total shares after rights issue. இதுதான் ரைட்ஸ் இஷ்யூக்கு அப்புறமா ஒரு ஷேரோட மதிப்பா இருக்க முடியும். என்னப்பா, shall we proceed everybody? அப்போ டோட்டல் வெல்த் ஆஃப்டர் ரைட்ஸ் இஷ்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, டோட்டல் வெல்த் பிஃபோர் ரைட்ஸ் இஷ்யூ பிளஸ் ரைட்ஸ் இஷ்யூனால புதுசா வர வெல்த் டிவைடட் பை எத்தனை பேர் ஆஃப்டர் ரைட்ஸ் இஷ்யூ இருப்பாங்க இதை ஷேர் பண்றதுக்கு. என்னப்பா, ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்ரிபடி? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவ்ரிபடி? இதை தான் அந்த ஃபார்முலால அச்சீவ் பண்றாங்க. அது என்ன சொல்லு? நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் பிஃபோர் ரைட்ஸ் இஷ்யூ. ரைட்ஸ் இஷ்யூக்கு முன்னாடி எத்தனை பேர் இருந்தாங்க, அவங்களோட மார்க்கெட் வேல்யூ எவ்வளோ, அதுக்கு பேரு கம் ரைட் பிரைஸ் பர் ஷேர். இதுதான் வெல்த் பிஃபோர். பிளஸ் நியூ வெல்த் பிகாஸ் ஆஃப் ரைட்ஸ் இஷ்யூ, அது நம்பர் ஆஃப் ரைட் ஷேர்ஸ் இன்டு இஷ்யூ பிரைஸ். ஒரு ஷேர் கொடுத்தா நமக்கு என்ன கம்பெனிக்கு கிடைக்கும்னா இஷ்யூ பிரைஸ் தான் கிடைக்கும். அப்போ கம்பெனிக்கு ரைட்ஸ் இஷ்யூவால புதுசா வர பைசா இது டிவைடட் பை இது எத்தனை பேர் ஷேர் பண்ண போறாங்கன்னா, முன்னாடி இருந்தவங்களும் ஷேர் பண்ணுவாங்க, புதுசா வந்தவங்களும் ஷேர் பண்ணுவாங்க. சோ
total number of shares after rights issue. அதாவது number of shares before rights issue plus number of right shares. என்னப்பா, shall we proceed everybody? கவனிக்கிறியா? Listen everybody. உன் பேர் என்னடா? கேட்கல. ரோஷன் இருக்கானா? இப்போ பிரசன்ட் வெல்த் அப்படின்னு வந்து பார்த்தனா ஒரு 2 கோடி ரூபாய் அப்படின்னு வச்சுப்போம். சரியா? how much? 2 crore. everybody. இப்போ இந்த 2 crore எவ்வளவு பேர் ஷேர் பண்ணுவாங்க? யாரும் ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க. அவந்து தான் அது. நான் பாரு, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் everybody. இப்போ ஒரு நியர் ஃபியூச்சர்ல இவன் வாழ்க்கையில ஒரு சம்பவம் நடக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கறான். ரைட்டா? சோ அப்ப அந்த சம்பவத்தினால இவனோட வாழ்க்கைக்குண்ட உண்டான ஒரு உரிமை, ரைட்ட இவன் இன்னொருத்தருக்கு கொடுத்துடுவான். சரியா? சோ அப்போ இவனோட லைஃப் பங்கு போடுறதுக்கு இன்னொருத்தங்க வருவாங்க அப்படி சொன்னா இவனோட வாழ்க்கை மேல இவனுக்கு மட்டும்தான் இது வரைக்கும் உரிமை இருந்துச்சு. இப்ப அந்த ரைட் இன்னொருத்தங்களுக்கு கொடுக்க போறான். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்ரிபடி? சோ அப்போ அந்த மாதிரி எத்தனை பேர் வருவாங்கன்னா ஒருத்தர் தான் வருவாங்க. ரைட்டா? அவங்களோட வெல்த் அப்படின்னு பார்த்தனா அது ஒரு கோடி அப்படின்னு வச்சுக்கோ. அவங்க சும்மா வரல, 1 கோடியோட வராங்க. அவங்க வெல்த் வர்த் வந்து 1 கோடி. ஷால் வி ப்ரோசீட் எவ்ரிபடி? இப்போ இதெல்லாம் நடக்கல, இதெல்லாம் நடக்க போது நியர் ஃபியூச்சர்ல. இது ரோஷனுக்கு தெரியும். சரியா? இப்ப ரோஷன் ஒரு 6 மாசத்துக்கு அப்புறம் உன்னோட நெட் வெல்த், உங்க ஃபேமிலி நெட் வெல்த் எவ்வளோடா அப்படின்னு வந்து கேட்டா இவன் எப்படி சொல்லுவான்? கமான். நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் பிஃபோர் ரைட்ஸ் இஷ்யூ, டேமேஜ், மேரேஜ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி, அப்புறம் இன்கிரிமெண்டல் வெல்த் பிகாஸ் ஆஃப் த ஈவெண்ட் 1 into 1 crore. ரைட்டா? divided by total number of people after the event 2. இதான் இந்த ஃபார்முலா. everybody. so சொல்லு, number of shares before rights issue நம்ம எக்ஸாம்பிள்ல ரோஷன் மட்டும்தான். அவனோட மார்க்கெட் வேல்யூ அன்னைக்கு 2 கோடி. இப்ப புதுசா வர போறவங்க ஒருத்தங்க, அவங்களோட வெல்த். அப்போ இதெல்லாம் டோட்டலா எத்தனை பேர் ஆஃப்டர் தி ஈவென்ட் ஷேர் பண்ணுவாங்கன்னா 2 பேர். Are you understanding everybody? This will be the total family wealth. Are you understanding everybody? அதுதான் எக்ஸ் ரைட் பிரைஸ் னு சொல்லுவோம். இதை நீ ஃபார்முலா போட்டு மக்கப்படுத்தி பண்ணாலும் சரி, இல்ல இந்த மாதிரி சிம்பிளா புரிஞ்சுட்டு படிச்சாலும் சரி. மேல போலாமா? இப்போ சொல்லுவியா சிஆர்பி? கமான் கமான். இது எப்படி கால்குலேட் பண்றது? இது கால்குலேட் எல்லாம் பண்ண வேணாம் சார், இது ஆக்சுவல். சரியா? ஆக்சுவல் எனக்கு எப்படி தெரியும்? கொஸ்டினை கொடுத்துருப்பாங்க. மேல போலாமா? ஷால் வி ப்ரோசீட் எவ்ரிபடி? அப்ப எதை கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும்? இது ஏன் கால்குலேட் பண்ற? ஏன்னா இது ஆக்சுவல் கிடையாது, எஸ்டிமேட். எஸ்டிமேட் கால்குலேட் தான் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். கரெக்டா? எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் சொல்லு? நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் பிஃபோர் ரைட்ஸ் இஷ்யூ இன்டு கம் ரைட் பிரைஸ் per share plus number of new shares coming in right shares into issue price divided by total number of shares after rights issue. Okay va? Value of right is the difference between CRP minus ERP. அதுதான் ரைட் ஓட வேல்யூ. என்னப்பா கொஸ்டின்ல சிஆர்பி கொடுத்துருப்பாங்க, கொஸ்டின்ல இஆர்பி கொடுக்க மாட்டாங்க. நீ இஆர்பி கண்டுபிடிக்கணும். அப்புறம் இதோட ரெண்டோட டிஃபரன்ஸ் தான் என்ன? வேல்யூ ஆஃப் ரைட். மேல போலாமா? ஷால் வி ப்ரோசீட் எவ்ரிபடி? விஷயம் புரிஞ்சுதா? திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ரிக்வயர்ட். மேல போலாமா? அப்ப ரிவிஷன் பாயிண்ட்ல இப்ப நம்ம எவ்வளவு படிச்சிருக்கோம்? கமான். ரைட்ஸ் இஷ்யூனா என்ன, இந்த ரைட்டை வச்சுட்டு இந்த ஷேர் ஹோல்டர் என்னெல்லாம் பண்ண முடியும், அப்புறம் இந்த ரைட்டோட வேல்யூ எப்படி பண்றது. வேல்யூ இஸ் ஆல்வேஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கம் ரைட் பிரைஸ், வேல்யூ பிஃபோர் மைனஸ் வேல்யூ ஆஃப்டர். இதுல வேல்யூ பிஃபோர் இஸ் ஆக்சுவல், வேல்யூ ஆஃப்டர் இஸ் an estimate we should calculate. அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவேன்னா, ஷேர்ஸ் பிஃபோர் இன்டு வேல்யூ பிஃபோர் பிளஸ் நியூ ஷேர்ஸ் இன்டு இஷ்யூ பிரைஸ் ஆஃப் த ஷேர் டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஆஃப்டர் ரைட்ஸ் இஷ்யூ கிடைச்சிடும். அதுக்கப்புறமா இதோட ரெண்டோட டிஃபரன்ஸ் தான் வேல்யூ. மேல போலாமா? ஷால் வி ப்ரோசீட் எவ்ரிபடி? இன்னொன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், கன்சிடரேஷன். வேல்யூ பேஸ் பண்ணி கன்சிடரேஷன் சொன்னீங்களே, அப்ப கன்சிடரேஷன் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்றது இது தெரியணும்.
அதுக்கப்புறமா இந்த ரைட்ஸை யூஸ் பண்ணி புதுசா ஷேர் வந்திருக்கு இல்லையா கம்பெனில, அப்படின்னா இந்த ஷேரை யார் கொடுத்தாங்க? கம்பெனி கொடுத்தாங்க. அப்படின்னா இது இட் அமௌண்ட்ஸ் டு இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ். இதோட அக்கவுண்டிங் எப்படி பண்ணணும்? ரைட்ஸ் இஷ்யூ யூஸ் பண்ணி ஷேர் வாங்குவாங்கன்னா நான் கம்பெனியா ஷேர் கொடுக்க போறேன். நான் ஷேர் கொடுத்தா எப்படி அக்கவுண்ட் பண்ணணும் யூனிட் 2லே படிச்சிட்டோம். திருப்பி அந்த யூனிட் 2 தான் இங்க வரும். என்னப்பா shall we proceed everybody? அப்ப accounting treatment part is simply nothing but unit 2ல என்ன படிச்சோமோ bank account debit to share capital, premiumல கொடுத்தா bank account debit to share capital to securities premium, அவ்வளவுதான். அப்ப இந்த மாதிரி ஏரியால இருந்து கொஸ்டின் கேட்டா அது 5 மார்க்குக்கு தான் கேட்க முடியும். அதுவும் கேட்டா இந்த வேல்யூவேஷன் கன்சிடரேஷன் தான் கேட்க முடியும். அக்கவுண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் இதுல கேட்க மாட்டாங்க, ஏன்னா அது யூனிட் 2லே டெஸ்ட் ஆகுது. அதே என்ட்ரி தான் இங்கேயும் எழுத போறேன். என்னப்பா மேல போலாமா? shall we proceed everybody? கவனிடா, ஏற்கனவே 1000 ஷேர் வச்சிருக்கான்டா, அவன்கிட்ட போய் நான் ஒரு ரைட் கொடுக்குறேன்டா, 1 ஷேர் ஃபார் எவ்ரி 10 ஹெல்டு. 10 ஷேருக்கு ஒரு ஷேர் நீ அப்படியே as a matter of right நீ வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ற. அவன் அந்த ரைட்டை யூஸ் பண்றான். அப்ப எவ்வளவு ஷேர் வாங்க முடியும்? 100 ஷேர் வாங்குறான். யார் கொடுக்குறா? நான் தான் கொடுக்குறேன். இந்த 100 ஷேர்ஸ் ஆஃப் 10 ஈச்னா பார்ல கொடுக்கறதுக்கு என்ன என்ட்ரி? பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு ஷேர் கேபிட்டல். இது அப்படியே 11 ரூபீஸ்ல கொடுத்தா பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு ஷேர் கேபிட்டல் டு செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம். இந்த என்ட்ரி நீ தனியா போய் படிக்க வேண்டியது இல்ல, இட் இஸ் ஆல்ரெடி தேர் இன் யுவர் யூனிட் 2. சரியா? அப்ப ரைட்ஸ் இஷ்யூ பொறுத்த வரைக்கும் அக்கவுண்டிங் பெருசா டெஸ்ட் ஆகாது, வேல்யூவேஷன் தான் டெஸ்ட் ஆகும். என்னப்பா ஓகேவா? மேல போலாமா? shall we proceed everybody? இப்போ நீ வந்து ஒரு வாட்டி சின்ன சம்மரைஸ் பண்ணுவியா, நம்ம போய் அந்த 3 ப்ராப்ளம் முடிச்சுட்டு அப்படியே அந்த ரிடம்ஷன் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் போவோம். கம் ஆன், ரைட்ஸ் இஷ்யூ. டேய் டீ எல்லாம் குடிச்சிட்டு வந்தீங்களா? சொல்லுடா அப்போ. Issue of right to existing shareholder. The right is to subscribe for further shares in future in proportion to their shareholding. The shareholder can do what and all with this right. Either he can exercise the right, buy additional share, or he can renounce the right, sell the right in favor of somebody for a consideration. காசுக்காக ரைட்டை விட்டு கொடுத்துடுவான். Are you understanding everybody? மேல போலாமா? கவனிக்கிறியா? சரி, கமான். இதுல இந்த வேல்யூ ஆஃப் ரைட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, இட் இஸ் a difference between கம் ரைட் பிரைஸ் மைனஸ் கம் ரைட் பிரைஸ்னா, கமான் ஆக்சுவலா சொல்லாத, மார்க்கெட் பிரைஸ் பிஃபோர் ரைட்ஸ் இஷ்யூ. எக்ஸ் ரைட் பிரைஸ்னா மார்க்கெட் பிரைஸ் ஆஃப்டர். இதுல எது எனக்கு தெரியும்னா இது தெரியும், ஏன்னா இது பாஸ்ட் டென்ஸ். என்னப்பா இது ஃபியூச்சர் டென்ஸ். ஃபியூச்சர் யாருக்குமே தெரிய வாய்ப்பே கிடையாது, இது எஸ்டிமேட் தான் பண்ணணும். இது எப்படி எஸ்டிமேட் பண்றது சொல்லு? Number of shares before into cum right price per share plus number of new shares into issue price divided by total number of shares after rights issue. என்னப்பா மேல போலாமா? இப்படி போட்டா you will get what? cum right price. அப்புறம் அத x right price. If you subtract it from cum right price, you will get value. So value is what minus what? cum right price minus x right price. Shall we proceed everybody? மேல போலாமா? அக்கவுண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் ரைட் ஷேர்ஸ் இஷ்யூட். ஷேர்ஸ் இஷ்யூட்னு சொன்னாலே இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ்க்கு தான் போயிடும். ஸோ அப்போ அதுக்கு தனியா என்ட்ரி எல்லாம் வராது. பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் ரைட் ஷேர் கேபிட்டல்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது. நீ ரைட்டை யூஸ் பண்ணி என்ன கொடுக்குறேன்னா ஈக்விட்டி ஷேர் தான் கொடுக்குறேன். ஸோ அப்போ பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு ஷேர் கேபிட்டல், பிரீமியம்ல கொடுத்தா பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு ஷேர் கேபிட்டல் டு செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம். மேல போலாமா? கொஸ்டின் நம்பர் 6. 6 எனக்கு, 7 உங்களுக்கு. ரைட்டா? 6 நல்லா கவனிங்க, 7 நீங்க பண்ணணும். 7 இஸ் ஒரு ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்ல டெஸ்ட் ஆன கொஸ்டின். இதுல என்ன அற்புதம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ரைட்ஸ் இஷ்யூ அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை இன்ஸ்டியூட் சிஏ இன்ஸ்டியூட் ஐசிஐ ஸ்டடி மெட்டீரியல தவிர ரிவிஷன் டெஸ்ட் பேப்பர்ல இல்ல, ஜூன் 24 டெஸ்ட் பேப்பர்ல இல்ல, எம்டிபில இல்ல. ரைட்டா? அப்ப எங்க இருந்து சார் இந்த கொஸ்டினை கொண்டு வரீங்கன்னா, இந்த ரைட்ஸ் இஷ்யூ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 6 months முன்னாடி இன்டர்மீடியட்ல இருந்துச்சு. அங்க இதை 5 மார்க்ஸ்க்கு நிறைய வாட்டி டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. அங்க இருந்து எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். அப்ப இதுல இருந்து கொஸ்டின் ஒன்னு எக்ஸாம்ல வந்தா இதே கொஸ்டின் அப்படியே வரும், நம்பர் மட்டும் மாறி வரும். மேல போலாமா? shall we proceed everybody? அப்ப இது நீ பண்ண கத்துக்கிட்டனால ரைட்ஸ் இஷ்யூல நீ ரெடி, வந்தா நீ ஃபேஸ் பண்ணிடலாம். சரியா? 6 is for me, 7 is for you. Lamppost Limited offers new shares of rupees 100 each at 20% premium to existing shareholders in the ratio of
1:4. அப்படின்னா for every 4 shares already held, 1 new shares you can buy as a matter of right in future. CRP per share 150. அப்படின்னா market price before rights issue is 150. Shall we proceed, everybody? Sir, reject the right according to ICA book. You may rest in peace. ஒன்னு ஒரு ப்ரப்போசல் வந்தா நீ அனுபவிக்கணும், இல்ல அத பணமாவது ஆக்கணும். சரியா? நாசப்படுத்துறதுல என்ன பிசினஸ் சென்ஸ் இருக்கு எனக்கு தெரியல. கவனி, நான் ப்ரப்போசல் சொன்னது பிசினஸ் ப்ரப்போசல். நீ கண்டதா யோசிச்சு புலம்பாத. கவனி, லிசன் லிசன் எவ்ரிபடி. கவனிடா, இந்த கம்பெனியோட ஒரு ஷேரோட ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளோ சொல்லுடா. நான் ரைட் கொடுக்குறேன்னா இதை வச்சு நீங்க ஷேருக்கு அப்ளை பண்ணுவீங்களா? நான் ஒருவேளை அந்த ஷேரை அலாட் பண்ணிட்டேன்னா நீங்க எனக்கு எவ்வளவு தரணும்னா இந்த ஷேருக்கு 20% பிரீமியம்னா 20 rupees பிரீமியம் போட்டு யூ ஷுட் கிவ் மீ 120. இதுக்கு பேர் என்ன? இஷ்யூ பிரைஸ் 120. எவ்ரிபடி. ஸோ அப்போ ரைட்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு ஷேர் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்தா நீங்கள் எனக்கு 120 rupees கொடுக்கணும். அப்போ எனக்கு ஒரு ரைட் ஷேரும் 120 rupees உள்ள கொண்டு வரும். என்னப்பா, ஓகேவா? ஷால் வி ப்ரொசீட்? கவனி, திஸ் இஸ் given to existing shareholders in the proportion of 1:4. அப்படின்னா ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட இன்னைக்கு 4 ஷேர் இருந்தால் ஒரு ஷேர் உனக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும். அதுக்கு நீ எனக்கு 120 கொடுக்கணும். ரைட்டா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவரிபடி? கவனி, சிஆர்பி கொடுத்துட்டாங்க, இஆர்பி கண்டுபிடிக்கணும், அப்புறம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். வேல்யூ இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சிஆர்பி அண்ட் இஆர்பி. ஸோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இஆர்பி கண்டுபிடிக்கணும். மேலே போலாமா? கவனிக்கிறியா? அங்க கொடுத்துருக்கதே ஒரு 4-5 இன்ஃபர்மேஷன். இது கொஸ்டின் நம்பர் 6. கேன் யூ ப்ளீஸ் டெல் மீ வாட் இஸ் கம் ரைட் பிரைஸ்? 150 per share இல்லையா? ரைட்ஸ் இஷ்யூ ரேஷியோ 1:4. ரைட்டா? இது ரெண்டும் கொடுத்துட்டு இவங்க கேட்கறது என்ன? இஆர்பி பர் ஷேர் எவ்வளோ, வேல்யூ எவ்வளோ. இது கண்டுபிடிச்சாலே வேல்யூ கண்டுபிடிச்ச மாதிரி தான். ஆரம்பிக்கலாமா? கவனிங்க, எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இஆர்பிய? சொல்லு. எத்தனை பேர் முன்னாடி இருந்தாங்க, அவங்க எவ்வளவு சொத்து வச்சிருந்தாங்க, இப்போ புதுசா எத்தனை பேர் வராங்க, அவங்க எவ்வளவு கொண்டு வராங்க, டிவைடட் பை எல்லாரும் இப்போ எவ்வளவு பேர் டோட்டலா இருக்க போறாங்க அதுக்கப்புறமா. ரைட்டா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவரிபடி? சோ அப்ப சொல்லு, கம் ஆன். நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் பிஃபோர் ரைட்ஸ் இஷ்யூ. क्वेश्चनல தேடி பார், தேடி பார். நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் பிஃபோர் ரைட்ஸ் இஷ்யூன்ற ஒரு வார்த்தை அங்க இல்ல, இல்லையா? அப்படித்தானே? சரி, அப்ப அது எனக்கு இப்போதைக்கு தெரியலன்னு வச்சுக்கோ. இன்டு கம் ரைட் பிரைஸ் இது இருக்கா கொஸ்டின்ல? அது எழுதிக்கோ. கமான், 150 சூப்பர் பிளஸ் நம்பர் ஆஃப் ரைட் ஷேர்ஸ். அப்படின்னா புதுசா எவ்வளோ ஷேர்? இவ்வளோ ஷேர் ஏற்கனவே இருந்தால் இவ்வளோ ஷேர் உனக்கு புதுசா வரும். இது தெரியாததுனால எனக்கு இதுவும் தெரியாது. கரெக்டா? ஓகே. ஒரு புது ஷேர் உனக்கு எவ்வளவு காசு கொண்டு வரும் அது தெரியும். 120 டிவைடட் பை எவ்வளவு ஷேர் இருப்பாங்க. முன்னாடி எவ்வளவு பேர் இருந்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது, பின்னாடி இப்ப புதுசா எவ்வளவு பேர் வந்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ரைட்டா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவரிபடி? இத டைரக்டா क्वेश्चनல கொடுக்கல, ஆனா கொடுத்திருக்காங்க, ரேஷியோவா கொடுத்திருக்காங்க. 1:4. நல்ல கவனி, வந்தா இந்த क्वेश्चन தான் வரும். Shall we proceed everybody? So which means one future share for every 4 existing share. அப்ப இப்ப சொல்லு, existing share 4 into 150. 4 existing னா உனக்கு புதுசா எவ்வளவு வரும்? 1 into 120. 4 existing, புதுசா 1 வரும். அப்போ after எவ்வளவு இருக்கும்? அவ்வளவுதான். So சொல்லு, 4 into 150 600 plus 120 divided by 5, அதாவது 720 divided by 5, 144 per share. இது என்னடா? X right price.
இப்போ வேல்யூ சொல்றா, வேல்யூ ஆஃப் ரைட் பர் ஷேர் எப்படிடா? கம் ரைட் பிரைஸ் பர் ஷேர் மைனஸ் எக்ஸ் ரைட் பிரைஸ் பர் ஷேர். கம் ரைட் பிரைஸ் கொஸ்டின் கொடுத்தாங்கடா மைனஸ் 144 அப்படின்னா 6 பர் ஷேர். இதுதான் வேல்யூ ஆஃப் ரைட் பர் ஷேர். என்னடா மேல போலாமா? ஷால் வி ப்ரோசீட்? கவனி, கன்சிடரேஷன். எனக்கு இந்த ரைட்டு வேணாம், இந்த ஷேரும் வேணாம், நான் அவனுக்காவது விற்க போறேன் இந்த ரைட்டை. ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்ரிபடி? அப்ப அவன்கிட்ட எவ்வளவு காசு வாங்கணும் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஷால் வி ப்ரோசீட் எவ்ரிபடி? கவனி, அவன் ஏன் நம்ம கிட்ட ரைட் வாங்குறான்? அவனுக்கு கன்ஃபார்மா ஃபியூச்சர்ல ஒரு அலாட்மெண்ட் ஆஃப் ஷேர் தேவைப்படுது இந்த கம்பெனில, சரியா? அப்போ எனிபடி willing to get confirmed allotment of 1 share in future shall compensate. எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டேன்னா, கமான் கமான் கமான், ஒரு ஷேர் ஃபியூச்சர்ல கண்டிப்பா வேணும், அதான் ரைட்டு. ஃபியூச்சர்ல ஒரு ஷேர் கண்டிப்பா வேணும்னா பிரசன்ட்லயே நீ ஒரு ஷேர் வச்சிருந்தா அது கிடைக்காது. கமான், 4 ஷேர் வச்சிருக்கணும். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்ரிபடி? அப்ப இங்க 6 per ஷேர்னு சொன்னேனே, அது 6 per present ஷேரா 6 per future ஷேரா அப்படின்னு கேட்டா 6 per present ஷேர். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்ரிபடி? அப்போ இந்த ரைட்டை யாராவது வாங்க விரும்பினால், இந்த ரைட்டை வச்சிருக்கிற ஆள் ஏன் வந்துச்சுன்னா 4 ஷேர் வச்சிருக்கிறதுனால வந்துச்சு. அப்போ தே ஷுட் பே வேல்யூ ஃபார் ஹவு மெனி ஷேர்ஸ்? 4 shares. So consideration will become 4 into 6, 24 rupees. So anybody willing to get confirmed allotment of 1 share in future shall compensate the holder 24 rupees. என்னப்பா shall we proceed everybody? டேய், நான் ரைட்டை இன்னைக்கு விற்க போறேன். இன்னைக்கு ரைட்டை விற்கணும்னா ரைட் எனக்கு இன்னைக்கு வேணும். ரைட் எனக்கு இன்னைக்கு கிடைச்சது பிகாஸ் நான் 4 ஷேர் வச்சிருக்கிறதுனால கிடைச்சது, ஒரு ஷேர் வச்சுக்கிறதுக்கு இல்ல. அதில் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்ரிபடி? அப்ப கன்சிடரேஷனே இன்னைக்கு வாங்க வேண்டிய ஒரு அமௌண்ட், கன்சிடரேஷன் வாங்கி இந்த ரைட்டை கொடுத்துட்டேன்னா இதை வச்சு அவன் ஒரு ஷேர் ஃபியூச்சர்ல வாங்க முடியும். இதான் கான்செப்ட். ஆச்சா? புரிஞ்சுதா? நவ் யூ ஷுட் ட்ரை நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். கொஸ்டின் நம்பர் 7. நீ எனக்கு சொல்ல வேண்டியது என்னன்னா, இஆர்பி பர் ஷேர் எவ்வளோ, வேல்யூ ஆஃப் ரைட் பர் ஷேர் எவ்வளோ, கன்சிடரேஷன் எவ்வளோ. ERP 200, value 40, consideration 80. கவனிக்கிறீங்களா? இதான் ஆன்சரா? வேற ஏதாவது ஆன்சர் இருக்கா? சேம். எப்பவுமே இந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூவேஷன் ப்ராப்ளம்ல ஹீரோ ரேஷியோ தான். முதல்ல அது சொல்லுங்க. 1:2 அப்படின்னா ஃபார் எவ்ரி 2 shares held now existing shares 1 future share you will get. என்னப்பா, shall we proceed everybody? So அப்போ come on, ERP per share
number of shares before சொல்லுடா இது ஃபியூச்சரா இது ஃபியூச்சரா 2 தான் 2 தான் present கரெக்டா சோ அப்ப come on present இது future இது present ஓகேவா shall we proceed everybody come on number of shares existing before rights issue 2 into come right price plus 2 ஷேர் இன்னைக்கு இருந்தா நாளைக்கு எத்தனை புது ஷேர் வர முடியும் 1 அது எவ்வளவு கொண்டு வரும் 120 டிவைடட் பை இன்னைக்கு 2 புதுசா 1 எத்தனை இருக்கும் 600 divided by 3 200 per share value of right per share 240 minus 200 40 per share 40 per existing share அப்படின்றதுதான் புரிதலா இருக்கணும் உனக்கு என்ன மேல போலாமா shall we proceed everybody அப்போ consideration anybody who wants one confirmed allotment of one share in future should compensate 40 per existing share அப்போ existing share எத்தனை இருக்கு 40 into 2 80 rupees எவன் எனக்கு தரானோ அவனுக்கு ஃபியூச்சர்ல ஒரு ஷேர் கன்ஃபார்ம்ட் அலாட்மெண்டா கிடைக்கும் என்ன மேல போலாமா shall we proceed விஷயம் புரிஞ்சதா கவனி என்னதான் அக்கவுண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் பெருசா கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளமாவது அது பண்ணி பார்த்துக்கலாம் Camel Limited has 1 lakh shares of rupees 10 each as its capital market price come right 46 per share company makes rights issue in the ratio of at a issue price of 31 per share pass journal entries கவனிக்கிறியா கொஞ்சம் கவனி இந்த கம்பெனி ஏற்கனவே எவ்வளவு ஷேர்ஸ் வச்சிருக்காங்க இப்போ ரைட்ஸ் இஷ்யூ என்ன ரேஷியோல நடக்குது 1 for every 10 held now கரெக்டா அப்ப 1 lakhல எத்தனை 10 இருக்குமோ அத்தனை 1 ஷேர்ஸ் புதுசா ரைட்ஸ்னால வரும் ரைட்டா அப்ப 1 lakh into 1 by 10 10,000 shares company issue பண்ண போறாங்க issue of 10,000 shares because of rights சரியா இந்த 10,000 ஷேரை ஒரு ஷேர் என்ன விலைக்கு கொடுக்க போறாங்க இதோட ஃபேஸ் வேல்யூ ஆக்சுவலா என்ன அப்பனா they are issuing at a premium of 21 ரைட்டா சரி இது இது இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல வாங்க போறாங்களா லம்சம்ல வாங்க போறாங்கன்னா 31 சொன்னாங்க இதுல எவ்வளவு அப்ளிகேஷன் எவ்வளவு அலாட்மெண்ட் எவ்வளவு கால்னு சொல்லல அப்ப அது லம்சம் சரியா அப்ப இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் லம்சம் பிரீமியம் அதுக்கு என்ன என்ட்ரியோ அதான் இதுக்கும் என்ட்ரி சொல்லு சொல்லு பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் எவ்வளோ பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கமான் 10,000 சாரி 1 lakh into 1 by 10 எவ்வளோ 10,000 into issue price 31 10,000 into 31 3 lakh 10,000 bank account debit 2 equity share capital 10,000 into 10 face value எவ்வளோ அது 2 securities premium 10,000 into 21 2 lakh 10,000 இதான் என்ட்ரி முடிஞ்சிச்சுப்பா third problem 8th problem Are you understanding everybody? அப்ப இத போய் நான் ரைட்ஸ் இஷ்யூ அக்கவுண்டிங் அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணுவேனா அப்படின்னு கேட்டா இது ஆல்ரெடி டெஸ்டட் இன் யூனிட் 2 அதனால இந்த யூனிட்ல இருந்து இந்த மாதிரி கேள்வி வர்றதுக்கு சான்ஸ் ரொம்ப கம்மி இது வர்றதுக்கு தான் சான்ஸ் ஜாஸ்தி ரைட்டா மேல போலாமா this much is all about rights issue for you shall we move கவனி அப்போ ஒண்ணுமே இல்லாத ரைட்ஸ் இஷ்யூ என்னதான் ஒண்ணுமே இல்லைனாலுமே இது கூட we are actually discussing for 40 minutes ரிவிஷன் கிளாஸ்லேயே சரி எதுக்கும் சான்ஸ் எடுக்க வேண்டாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இது வந்தா பண்ணிடுவீங்கல்ல சரி we are now moving to unit number 5 of chapter number 11 இதோட பேரு redemption of preference share capital Last time one question came for 15 marks. கவனிக்கிறியா shall we proceed? சீக்கிரமா இதை டிஸ்கஸ் பண்ணி இதை முடிச்சிடலாம் அடுத்த கிளாஸ்ல டிபென்ச்சர் மற்றும் பார்க்கலாம் ரிவிஷன் பாயிண்ட் நம்பர் 1 கவனிக்கிறீங்களா
ரிடம்ஷன் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ரீபேமெண்ட் ஆஃப் amount invested in our company by preference share holders at a predetermined rate and after a predetermined period அப்படின்றது அர்த்தம். எதுக்கு? ரிடம்ஷன் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டலுக்கு. சரியா? கவனி. டேய், நான் ஷேர் கொடுக்கும்போது ஷேர் ஹோல்டர் எனக்கு என்ன தருவான்? பைசா. இப்போ அந்த பைசாவை நான் வாங்கி பேங்க் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணுவேன். என் பேங்க் பேலன்ஸ்ல அது இருக்கும். என்னத்தை கிரெடிட் பண்ணுவேன்? ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் கிரெடிட் பண்ணுவேன். அது எங்க வரும்னா என் பேலன்ஸ் ஷீட்ல லைபிலிட்டி சைடு. இப்போ என்னோட லைபிலிட்டி டுவர்ட்ஸ் த ஷேர் ஹோல்டரை நான் தீக்க போறேன் அப்படின்னா அந்த பணத்தை அவனுக்கு திருப்பி கொடுக்க போறேன். அதுக்கு பேர் தான் ரிடம்ஷன். மேலே போலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவரிபடி? கவனிக்கிறியா? டேய், இதெல்லாம் காப்பி அடிக்காதீங்களா? ரிவிஷன் கிளாஸ். தூங்காத, ஏந்திரு. நீ தூங்குனா இப்படிதான் பாக்குறதெல்லாம் எழுதுவேன். கீழே 2 லைன் போட்டிருப்பியே, கவனி. போட்டிருக்கானே பாத்துரா. ஓடி போய் அவசரத்துல ட்ரெயின் ஏறணும்ட்டு பீச் பக்கம் போற ட்ரெயின் ஏறிடாத. லிசன். தூங்குற மனுஷன். நானும் தூங்கினே தான் இருக்கிறேன். ஆனா அது உனக்கு தெரியாது. சரியா? நான் தூங்கினே வேலை செய்ய கத்துக்கிட்டேன். கவனி, பழகிரும் உனக்கு போப்போ. சொல்லு, ரிடம்ஷன் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் என்ன? ரீபேமெண்ட் ஆஃப் அமௌண்ட் இன்வெஸ்டட் பை அட் எ ப்ரீடிட்டர்மைன்ட் ரேட் ஆஃப்டர் எ ப்ரீடிட்டர்மைன்ட் பீரியட். அப்படின்னா நான் கம்பெனி இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் தரேன் ஆஃப் ₹10 ஈச் அட் பார். அப்படின்னா 10 ரூபாய் ஷேரை 10 ரூபாய் கொடுக்குறேன். நீங்க எனக்கு என்ன கொடுப்பீங்க? 10 ரூபாய் கொடுப்பீங்க. நான் உங்களுக்கு என்ன தருவேன்? அந்த 10 ரூபாய் ஷேரை தருவேன். இதுக்கு நான் எப்படி கணக்கு எழுதுவேன்னா பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் இப்படி எழுதுவேன். என்ன பாரு, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவரிபடி? அப்ப நீங்க என் கம்பெனியில, இந்த கம்பெனியில நீங்க எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க? 10. ஆச்சா? shall we proceed everybody? So அப்ப amount invested by preference shareholders in the company is 10. இத திருப்பி கொடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் ரிடம்ஷன். So repayment of amount invested by preference shareholders at a predetermined rate. அப்படின்னா நீ எனக்கு 10 கொடுத்தா நானும் உனக்கு 10 கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. நான் உனக்கு more than 10 கூட கொடுக்க முடியும். ஆனா நான் எவ்வளவு திருப்பி கொடுக்க போறேன் அப்படின்றத உனக்கு முன்னாடியே சொல்லணும். அப்படின்னா ஷேரை நான் கொடுக்கும் போதே இதை எத்தனை வருஷம் கழிச்சு திருப்பி கொடுக்க போறேன், எவ்வளவு ரேட்ல திருப்பி கொடுக்க போறேன், இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் நாளே சொல்லிடணும். Are you understanding everybody? அப்போ இன்னைக்கு நான் உனக்கு இந்த ஷேர் கொடுக்கும்போது சொல்றேன், at the end of 5th year I will pay 12 per preference share னு சொல்றேன். Everybody. So which means at the end of 5th year I will repay you for every share held by you how much? 12. So that is why it is called as repayment of amount invested by preference shareholders at a predetermined rate. இங்க எக்ஸாம்பிள் predetermined rate எவ்வளோ? After predetermined period in the example அது எவ்வளோ? At the end of 5th year, after 5 years. என்னப்பா மேல போலாமா? இது ஏன் predetermined period, இது ஏன் predetermined rateனா இதெல்லாம் திருப்பி கொடுக்கும்போது சொல்ல மாட்டேன், ஷேர் கொடுக்கும்போதே சொல்லிடுவேன். மேல போலாமா? Shall we proceed everybody? இது ரிடம்ஷன். இது 2 டைப்ல நடக்க முடியும். ஒன்னு ரிடம்ஷன் அட் பார், இன்னொன்னு ரிடம்ஷன் அட் பிரீமியம். Repayment to preference shareholder is what is called as redemption. It can happen at par or it can happen at premium. Redemption at par, repayment equal to face value. Redemption at premium, repayment more than face value. இன்னைக்கு நான் உனக்கு ஒரு preference share கொடுத்தேனா சொல்லு, அதோட ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளோன்னு கேட்டா 10. உனக்கு நான் எவ்வளவுக்கு கொடுத்தேன்? 10. நான் இன்னைக்கு என்ன சொல்றேன்னா 4 வருஷம் கழிச்சு, ரைட்டா, நான் உனக்கு இந்த பைசாவை திருப்பி கொடுத்துருவேன். எவ்வளவு திருப்பி கொடுப்பேன்னா 10 rupees per ஷேர் திருப்பி கொடுப்பேன். This is what we call it as 10 on 10 redemption at par. அப்ப ஃபேஸ் வேல்யூவும் 10, அதுக்காக நான் திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய பைசாவும் 10. 10 ரூபாய் லயபிலிட்டியை 10 ரூபாய் கொடுத்து நான் அடைச்சிருவேன். என்னப்பா மேல போலாமா? Shall we proceed everybody? கவனி.
சப்போஸ் இன்னைக்கு நான் இந்த ஷேர் கொடுக்கும்போது சொல்றேன் 4 வருஷம் கழிச்சு நான் இந்த ஷேரை உங்ககிட்ட ஒரு ஷேருக்கு 12 ரூபாய் கொடுத்து வாங்கிப்பேன். எவ்ரிபடி, அப்போ உன் ஷேரோட வேல்யூ எவ்வளோ? இதுதான் என்னோட லைபிலிட்டி. பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேபிட்டல் நான் இதுதான் போட்டு வச்சிருப்பேன். ஆனா அந்த லைபிலிட்டி 10 ரூபாய் லைபிலிட்டியை தீக்க நான் இப்போ எவ்வளவு காசு தரணும்? இதுக்கு பேர் தான் ரிடம்ஷன் அட் பிரீமியம். என்னப்பா மேலே போலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீட்? விஷயம் புரியுதா? ஸோ அப்போ ரிவிஷன் பாயிண்ட் நம்பர் 1, மீனிங் ஆஃப் ரிடம்ஷன் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர். நம்பர் 2, டைப்ஸ் இன் விச் இட் கேன் ஹேப்பன். Meaning, come on, repayment of amount invested by preference shareholders at a predetermined rate and after a predetermined period of time. Right? Come on, it can happen at par, it can happen at premium. Shall we proceed, everybody? Par na repayment equal to premium na more than the face value. நான் உனக்கு ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கொடுத்தேன், அது 1000 ரூபாய் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர். ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் 1000 ரூபாய் கொடுத்தேன். கொடுக்கும் போதே சொன்னேன் 2000 ரூபாய் திருப்பி கொடுப்பேன்ட்டு. அப்ப ரிடம்ஷன் அட் பிரீமியம். கொடுக்கும் போதே சொன்னேன் 1000 ரூபாய் தான் திருப்பி கொடுப்பேன் பர் ஷேருக்குன்னு. பார், மேல போலாமா? கவனிக்கிறியா? தேர்ட் ரிவிஷன் பாயிண்ட், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் ரிடம்ஷன் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அண்டர் செக்ஷன் 55 ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆக்ட். இது முடிஞ்சா இதுக்கப்புறமா ஒரு 4 என்ட்ரி படிப்போம், அதுக்கப்புறமா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். அவ்வளவுதான். என்ன மேல போலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீட்? கவனிக்கிறியா? கண்டிஷன் நம்பர் 1, ரிடம்ஷன் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் should be authorized by articles of association. ஏய் கவனிடா, என்னடா பண்ற? தூங்கிடுறான். இது எதுக்கு எழுதுற? இதுக்கு முன்னாடி நோட்ஸ் எடுக்கலையா? சரி, நான் நோட்ஸ் வச்சு என்ன பண்ண போற? கவனி, எக்ஸாமுக்கு படிக்க போற, அதான் பக்கத்துல வந்துச்சே. இதுக்கப்புறம் எதுக்கு அந்த நோட்ஸ் எடுத்து படிக்கிற? ஸ்ட்ரெயிட்டா படிச்சுட்டு பிராக்டிஸ் பண்ண, அதுக்கு தான் டைம் இருக்கு. கவனி கவனி, இவன்லாம் எப்படின்னா சைக்கிள் ஓட்ட கத்துக்கணும். சைக்கிள் ஓட்டணும் அப்படின்னா சைக்கிள் எடுக்கணும், துடைக்கணும், ஆயில் ஊத்தணும், கழுவணும். இப்படிதான் முதல்ல சொல்லி கொடுத்தாங்க. அது ரைட்ரா. இப்ப நீ உயிரை காப்பாத்த சைக்கிள் எடுத்துட்டு ஓடணும். இப்பவும் நான் தொடச்சுதான் சைக்கிள் எடுப்பேன்னு சொல்லக்கூடாது. கவனி, ஆர்டிகிள்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் should authorize redemption of preference share capital. Only fully paid preference shares can be redeemed. மேல போலாமா? Shall we proceed, everybody? Sources available for face value of redemption. Redemption-னா preference shareholder-க்கு பணம் திருப்பி கொடுக்கிறது. பணம் திருப்பி கொடுக்கணும்னா என்ன தேவை? பணம் தேவை. Are you understanding, everybody? அந்த பணத்தை எங்க இருந்து எடுப்ப? அதுதான் source available for face value of redemption. Shall we proceed, everybody? இப்ப நான் லாஸ்டா சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ல நான் ஒரு preference shareholder-க்கு 12 rupees திருப்பி தரேன்னு சொன்னேன் இல்லையா? அது redemption at premium தானே? அப்போ இந்த 12ல நான் ரெண்டா பிரிச்சுப்பேன். 10 2. இந்த 10க்கு பேரு face value of redemption of preference shares. இதுக்கு பேரு பிரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் ஆஃப் preference shares. ஓகேவா? Shall we proceed, everybody? இப்போ நான் தேர்ட் கண்டிஷன்ல என்ன பார்த்துட்டு இருக்கேன்னா sources available for funding face value of redemption. In our example, face value 12 10 2 10. அப்ப இந்த 10 ரூபாய் எங்க இருந்து எடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு டிஸ்கஷன் தான் இங்க நடக்க போகுது. என்னப்பா மேல போலாமா? அப்போ நீ சொல்லணும், நியாயமா ரிவிஷனா நீ சொல்லணும், நான் கேட்கணும். இங்க நான் சொல்றேன், நீ கேட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கிற. சரியா? இப்போ சொல்லு, இந்த செக்ஷன் 55 இந்த 10 ரூபீஸ்க்கு எத்தனை சோர்ஸ் பர்மிட் பண்ணும்? 2 சோர்ஸ். என்னலாம்? டிவிசிபிள் ப்ராஃபிட், ப்ராசீட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ். சரியா? டிபினா என்ன? divisible profit. நம்ம மேல போலாமா? Shall we proceed, everybody? அப்போ இந்த 12 ரூபாயில இந்த 10 ரூபாய்
இதுக்கு நான் 2 சோர்ஸ்ல தான் பணம் எடுக்க முடியும் ரிடம்ஷனுக்கு. அதுக்கு தான் செக்ஷன் 55 பர்மிட் பண்ணுது. ரைட்டா? இதை தவிர்த்து வேற எங்க இருந்தும் நான் பைசா எடுத்து இந்த ஆளுக்கு திருப்பி கொடுக்க முடியாது. என்னடா அது எதுடா கை தூக்குற? கவுனி, லிசன் லிசன். இதெல்லாம் படிச்சிருக்கியா அதுக்கு முன்னாடி? அப்ப இப்ப சொல்லு, டிவிசிபிள் ப்ராஃபிட்னா என்ன? அதான் சொல்லு. ஏதான் டிவிசிபிள் ப்ராஃபிட்னா என்ன? அப்படிதான் கேக்குறேன். சரி கவுனி, டென்ஷன் எல்லாம் உடைக்காத. அதுக்கு தான் இவ்வளவு ஸ்லோவா போயிட்டு இருக்கேன் ரிவிஷன் கிளாஸ்லயே. ரைட்டா? ரிவிஷன் கிளாஸே ரெகுலர் உனக்கு. சூப்பரா கவுனி, பரவாயில்ல. ஆனா டக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிற ரிவிஷன் கிளாஸ்லயே. டிவிசிபிள் ப்ராஃபிட்னா ப்ராஃபிட் which are otherwise available for dividend distribution. அப்படின்னா எந்த ப்ராஃபிட்ல இருந்தெல்லாம் உன்னால ஷேர் ஹோல்டருக்கு டிவிடெண்ட் கொடுக்க முடியுமோ அந்த ஷேருக்கு எல்லாம் பேரு டிவிசிபிள் ப்ராஃபிட். அப்ப எந்த ப்ராஃபிட்ல இருந்து டிவிடெண்ட் கொடுக்க முடியாதோ அப்ப அந்த ப்ராஃபிட் டிவிசிபிள் ப்ராஃபிட்டா இருக்க முடியாது. அந்த மாதிரி ப்ராஃபிட்டா இருந்தாலும் நீ இந்த 10 ரூபாய்க்காக யூஸ் பண்ண கூடாது. ரைட்டா? shall we proceed everybody? எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டிவிசிபிள் ப்ராஃபிட். எந்த ப்ராஃபிட்ல இருந்தெல்லாம் டிவிடெண்ட் கொடுக்க முடியும்? ஜெனரல் ரிசர்வ், P&L, CRRல இருந்து டிவிடெண்ட் கொடுக்க முடியாதுடா. போனஸ் மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும். கமான் சொல்லுங்க. அப்புறம் இதை தவிர வேற எந்த ப்ராஃபிட்டா இருந்தாலும் அதுல இருந்து டிவிடெண்ட் கொடுக்க முடிஞ்சால் அதை நம்ம டிவிசிபிள் ப்ராஃபிட்னு கூப்பிடுவோம். அந்த ப்ராஃபிட் நம்ம ரிடம்ஷன் 10 ரூபாய்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஃபேஸ் வேல்யூக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரைட், மேல போலாமா? இன்னொரு சோர்ஸ், ப்ராசீட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ். அப்படின்னா நான் இன்னைக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டருக்கு பைசா திருப்பி கொடுக்கணும், அதுக்கு எனக்கு பைசா வேணும். அது எவ்வளவு வேணும்னா ஃபேஸ் வேல்யூக்காக 10 ரூபாய் வேணும். கரெக்டா? நான் என்கிட்ட இந்த ப்ராஃபிட்லாம் இல்ல நான் ப்ராஃபிட்டை யூஸ் பண்ண விரும்பல. அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, நான் இப்போ ஒரு புது ஷேர் கொடுப்பேன். இப்ப இந்த புது ஷேர் ஹோல்டர் எனக்கு காசு தருவானா? இந்த ஷேரை வாங்கி நான் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டருக்கு திருப்பி கொடுப்பேன். அதுக்கு பேர் தான் ப்ராசீட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ். ஸோ அப்போ இந்த ப்ராசீட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் லம்சமா புது ஷேர் கொடுக்கணுமா இல்ல இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல காசு வாங்குற மாதிரி கொடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டேன்னா, நான் ஏன் ஷேர் கொடுக்குறேன்? எனக்கு காசு வேணும். எதுக்கு காசு வேணும்? அவனுக்கு எப்படி திருப்பி கொடுக்க போற? 2 ரூபா 3 ரூபா 5 ரூபான்னு திருப்பி கொடுக்க போறியா? ஃபுல்லா கொடுக்க போறியா? அப்போ உனக்கு பைசா இப்ப ஃபுல்லா வேணுமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வேணுமா? அப்போ மோஸ்ட்லி யூ வில் மேக் திஸ் ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஆன் லம்ப் சம் பேசிஸ். ரேர்லி when you are going to use both profits as well as share, அப்பதான் you will go on installment. என்னப்பா மேல போலாமா? ஸோ இது லம்சமோ இன்ஸ்டால்மெண்ட்டோ இந்த ஷேரை நீ பார்ல கொடுக்க முடியும், இல்லைன்னா பிரீமியம்ல கொடுக்க முடியும். மேல போலாமா? shall we proceed everybody? அப்போ இந்த மாதிரி ஷேர் கொடுத்ததுக்கு அக்கவுண்ட்ஸ் இந்த சாப்டர்லயும் வரும். ஆனா அந்த அக்கவுண்ட்ஸ் நம்ம இங்க படிக்க போறது இல்ல. அது எங்க படிச்சிருப்போம்? யூனிட் 2ல படிச்சிருப்போம். சொல்லு, பார்ல நீ ஷேர் கொடுக்கறதுக்கு பேங்க் டு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் பிரீமியம். இதுவே இன்ஸ்டால்மெண்டா இருந்தா bank account debit application to capital, allotment to capital, bank to allotment, call to capital, bank to call. Finished. என்னப்பா மேல போலாமா? shall we proceed everybody? விஷயம் புரிஞ்சுதா? கவனிக்கிறியா? அப்ப இந்த செக்மெண்டோட அக்கவுண்டிங் இந்த சாப்டர்ல படிக்க மாட்டோம், ஆனா இங்க யூஸ் பண்ணுவோம். ரைட்டா? shall we proceed everybody? என்னெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம்? கமான் ரிவிஷன் பாயிண்ட்க்கு வாங்க. நம்பர் 1, ரிடம்ஷன் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல்னா நான் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு அவங்களோட பைசாவை திருப்பி கொடுக்க போறேன். நான் யாரு? கம்பெனி ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டருக்கு அவங்க எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்களோ அதை திருப்பி கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் ரிடம்ஷன். ரைட்டா? இது கேன் ஹேப்பன் அட் பார் ஆர் பிரீமியம். ஹவு மச் தே கேவ் ஆர் ஹவு மச் இஸ் த வர்த் ஆஃப் த ஷேர்ஸ் ஹெல்ட், தட் மச் இஸ் வாட் ஐ அம் கோயிங் டு பே பேக். I am going to pay more than that premium. Shall we proceed everybody? So number 3, conditions for redemption. Adala number 1 condition, redemption should be authorized by AOA. Number 2 condition, only fully paid preference shares can be redeemed. Number 3, very important condition, அது என்ன? எங்க இருந்து நான் காசு எடுத்து உங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்கணும், அந்த காசை நான் 2ஆ பிரிச்சிடுவேன். ஒன்னு ஃபேஸ் வேல்யூ காசு, பிரீமியம் காசு. என்னப்பா 10 ரூபாய் ஷேருக்கு 12 ரூபாய் கொடுக்க போறேன். அந்த 12ல 10 இருக்கு, 2 இருக்கு. 10 எங்க இருந்து எடுக்கணும், 2 எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும், இதான் படிக்க போறோம்.
என்ன பாரு, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்ரிபடி? அந்த 10 எங்க இருந்து எடுக்கலாம்னா section 55 tells only two sources. Divisible profit, proceeds of fresh issue of shares. That fresh issue of shares can happen on lump sum basis or on installment basis, and can happen on par or premium. Malapolama. Divisible profit, which means it is profit which are available for, otherwise available for dividend distribution. ஒரு profit நான் இந்த ஆளுக்கு திருப்பி கொடுக்கறதுக்கு யூஸ் பண்ணலனா தாராளமா டிவிடெண்ட் கொடுத்திருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ப்ராஃபிட்டை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? டிவிசிபிள் ப்ராஃபிட். ஒரு ப்ராஃபிட் இந்த ஆளுக்கு கொடுக்கலன்னா கூட அதுல இருந்து டிவிடெண்ட் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னா அது டிவிசிபிள் ப்ராஃபிட் கிடையாது. எக்ஸாம்பிள், செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் ப்ராஃபிட் தான், ஆனா அதுல இருந்து we cannot give dividend. என்னப்பா, அதனால அது டிவிசிபிள் ப்ராஃபிட் கிடையாது. அதனால நான் செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் வந்து காசு எடுத்து இவருக்கு இந்த 10 ரூபாய் கொடுக்க முடியாது. நான் மேல போலாமா? shall we proceed everybody? விஷயம் புரிஞ்சுதா? சோ அப்போ கவனி, இப்போ 3. If you finance the 10 rupees out of proceeds of fresh issue of shares, 15 மார்க் வந்திருக்குடா இந்த டாபிக்ல இருந்து, சரியா? அப்ப கவனிங்க, if you finance the 10 rupees out of this proceeds of fresh issue of share, இதுக்கு எந்த கண்டிஷனும் கிடையாது. நீ பாத்தீங்கன்னா புதுசா ஷேர் கொடுத்து அதுல இருந்து வந்த பைசா வாங்கி திருப்பி கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஆனா அந்த 10 ரூபாய் நீ திருப்பி கொடுக்கறதுக்காக ப்ராஃபிட்டை தொட்டனா அப்போ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கண்டிஷன் நீ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். An amount equal to divisible profit, an amount equal to face value of redemption. நம்ம எக்ஸாம்பிள் அந்த face value of redemption எவ்வளோ? 10. An amount equal to face value of redemption funded out of divisible profit shall be transferred to CRR. இப்படிதான் CRR ஒரு கம்பெனிக்குள்ள வருது. போன சாப்டர் என்ன படிச்சேன்னா CRR எப்படி வெளியே போகுது, போனஸா போகும், ரைட்டா? அதுக்கு CRR எப்படி வருது, இப்படிதான் வருது. மேல போலாமா? shall we proceed everybody? விஷயம் புரிஞ்சுதா? அப்போ அந்த 10 ரூபாய் திருப்பி கொடுத்தா CRR கிடையாது. அந்த 10 ரூபாவை எங்க இருந்து திருப்பி கொடுத்தா CRR? எங்க இருந்து எடுத்து கொடுத்தா வராது. Proceeds of fresh issue of shares, அதாவது இந்த 10 ரூபாய் ஷேர் ஹோல்டருக்கு திருப்பி கொடுக்க, ஒன்னு புதுசா ஷேர் கொடுத்து 10 ரூபாய் வாங்கி அது திருப்பி கொடு, இல்ல நீ சம்பாதிச்ச ப்ராஃபிட்ல இருந்து 10 ரூபாய் எடுத்து திருப்பி கொடு. இதுல நீ எதை தொட்டா CRR? ப்ராஃபிட்டை தொட்டா CRR. புதுசா வந்த பைசா, ஷேர் பைசா, CRR வராது. என்னப்பா மேல போலாமா? shall we proceed everybody? விஷயம் புரியுதா? அப்ப இங்க CRR எங்க இருந்து எடுத்து கிரியேட் பண்ணுவேன்னா டிவிசிபிள் ப்ராஃபிட்ல இருந்து எடுத்து கிரியேட் பண்ணுவேன், சரியா? அப்போ டிவிசிபிள் ப்ராஃபிட் CRR இதெல்லாம் எங்க இருக்கும்னா ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்ல இருக்கும், சரியா? டிவிசிபிள் ப்ராஃபிட்ல இருந்து எடுத்து CRR கிரியேட் பண்ணா டிவிசிபிள் ப்ராஃபிட் கம்மியாகும், CRR ஜாஸ்தி ஆகும். அப்ப இதுக்கு என்ன என்ட்ரின்னு சொல்லு? டிவிசிபிள் ப்ராஃபிட் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு CRR. மேல போலாமா? shall we proceed everybody? இப்போ இந்த திருப்பி இந்த 3 பாயிண்ட் சம்மரைஸ் பண்ணு. 4வது கண்டிஷன் படிக்கலாம். இந்த 4வது கண்டிஷன் அப்புறம் அக்கவுண்டிங் என்ட்ரி, அப்புறம் ப்ராப்ளம்ஸ் தான், ரைட்டா? ஸோ 4வது கண்டிஷன் போறதுக்கு முன்னாடி கண்டிஷன் நம்பர் 1, AOA should permit redemption of preference share capital. 2, preference share should be fully paid. 3, sources available for funding face value of redemption. In our example, law permits how many sources for this 10? That is face value of redemption. 2 sources. What are they? Divisible profit, proceeds of fresh issue of share. அப்போ இந்த ஆளுக்கு பைசா திருப்பி கொடுக்க எனக்கு பைசா வேணும். ஒன்னு நான் புதுசா ஷேர் கொடுத்து அதுல இருந்து பைசா கொண்டு வந்து இவனுக்கு கொடுப்பேன், இல்லையா நான் சம்பாரிச்சு வச்சிருக்க ப்ராஃபிட்ல இருந்து எடுத்து இவனுக்கு கொடுப்பேன். எப்படி கொடுத்தால் CRR வரும்? ப்ராஃபிட்ல இருந்து எடுத்து கொடுத்தால் வரும். அப்போ CRR will not, இப்படி ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் क्वेश्चन வரும். Whenever preference shares are redeemed, CRR should be created. Say true or false with reason. 2 marks. Come on. Appo what is reason? It is not whenever preference shares are redeemed CRR is created. It is created only when redemption is happening out of divisible profit. CRR will not be created if redemption is happening out of proceeds of fresh issue of share. Ida reason. என்னப்பா மேல போலாமா? shall we proceed everybody? விஷயம் புரிஞ்சுதா? சரி, how much you will transfer? CRR க்கு எவ்வளவு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவேன்? An amount equal to face value of redemption funded out of divisible profit should be transferred to CRR. கவனி, இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள்ல எவ்வளவு திருப்பி கொடுக்கணும்? 12. இதை எப்படி பிரிச்சு வச்சிருக்கோம்? 10 face value, premium on redemption. இதை பத்தி நம்ம இன்னும் பேசவே இல்லை, இதை பத்தி மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுக்கே 2 சோர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. என்னலாம்?
டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம் பாசிபிள். சில கொஸ்டின் இந்த 10 rupees ஃபுல்லா புது ஷேர் கொடுத்தே we will repay, ப்ராஃபிட்டே தொடமாட்டேன்னு சொல்லும். அப்ப இந்த மாதிரி கேஸ்ல அமௌண்ட் டு பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு CRR எவ்வளவு? ஜீரோ. அவ்வளவுதான். ஏய், எப்படா CRR வரும்? இங்க இருந்து காசு எடுத்தா வராது, இங்க இருந்து காசு எடுத்தா வரும். இங்க பாரு, நான் இங்க இருந்து காசு எடுக்கலையே, அப்ப CRR வராது. ஓகேவா? இன்னும் சில ப்ராப்ளம், நான் ஷேர்லாம் கொடுக்க மாட்டேன், ஃபுல்லா ப்ராஃபிட்ல இருந்து எடுத்து தான் திருப்பி கொடுப்பேன் அப்படி சொல்லும். கமான், ஹவு மச் டு பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட்? 10. டே ஆன்லைன் பசங்களா, சோம்பேறித்தனத்துக்கு ஒரு அளவு இருக்குடா. இந்த 10 இதெல்லாம் நீங்க ஒரு நம்பர் அனுப்பினாலே வந்துடும் எனக்கு இங்க. சரியா? இருந்தாலும் வெட்டியா தண்டத்துக்குன்னா உட்காந்துட்டு இருக்க. இப்ப பாருங்க, இந்த 10க்கு நான் ஒரு 6 rupees ப்ராஃபிட்ல இருந்தும் 4 rupees ஃப்ரெஷ் இஷ்யூல இருந்தும் ரேஸ் பண்ண போறேன். இப்போ அமௌண்ட் டு பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு CRR 6 19 28 73. Shall we proceed everybody? So இப்படிதான் CRR கிரியேஷன் பத்தி புரிஞ்சுக்கணும். மேல போலாமா? கவனிக்கிறியா? சரி, கவனி, ப்ளீஸ் லிசன். இது கண்டிஷன் நம்பர் 3. கண்டிஷன் 4 போலாமா? அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த எக்ஸ்ட்ரா 2 ரூபாய் நமக்கு என்ன? லாஸ். அந்த லாஸ நான் எங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் கண்டிஷன் 4ல படிக்க போறோம். Sources for adjusting a loss called as premium on redemption of preference share capital. நம்ம எக்ஸாம்பிள் அது எவ்வளோ? 2. அந்த 2 ரூபாய் லாஸை எங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம்? பொதுவா லாஸ் எங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டா, அது ரெவென்யூ லாஸா இருந்தா P&L டெபிட் பண்ணி விட்டுடுவீங்க. கேபிட்டல் லாஸா இருந்தால் அதை ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க. நான் மேல போலாமா? ஷால் வி ப்ரோசீட் எவரிபடி? சோ அப்ப இங்க இது கேபிட்டல் லாஸா ரெவென்யூ லாஸா அப்படின்னு கேட்டா கேபிட்டல் லாஸ். இது எங்க சார் நான் அட்ஜஸ்ட் பண்றது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க எந்த மாதிரி கம்பெனி? நான் டிவிஷன் 1 கம்பெனி, அதாவது எனக்கு ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண இண்டேஸ் அப்ளிகபிள் ஆகாது. இண்டேஸ் தான் இவங்க அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு இங்க பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்க, அது எனக்கு அப்ளிகபிள் ஆகாது. நான் டிவிஷன் 2 கம்பெனி, எனக்கு இண்டேஸ் அப்ளிகபிள் ஆகும். சரியா? கமான், இந்த கம்பெனி கேன் யூஸ் செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம், அதுவும் பத்தலனா ஐ கேன் டேக் ஃப்ரம் டிவிசிபிள் ப்ராஃபிட். இந்த கம்பெனி கோடிக்கணக்கில் செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் இருந்தாலும் செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் தொட முடியாது. ஐ கேன் ஒன்லி டேக் ஃப்ரம் டிவிசிபிள் ப்ராஃபிட். என்னப்பா, ஷால் வி ப்ரோசீட் எவரிபடி? அதுக்கு காரணம் இங்க கிடையாது, செக்ஷன் 52 யூனிட் 2ல படிச்சது. ஒரு டைப் ஆஃப் கம்பெனிக்கு 5 யூஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம், இன்னொரு டைப் ஆஃப் கம்பெனிக்கு 3 யூஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் சொல்லியிருந்தோம். அதனாலதான் அது இப்படி ஒரு கம்பெனிக்கு யூஸ் பண்ண முடியும், இன்னொரு கம்பெனிக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. மேல போலாமா? ஷால் வி ப்ரோசீட் எவரிபடி? இதுல எக்ஸாமினேஷன்ல நீங்க என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, உங்க கொஸ்டின்ல வந்திருக்கிற கம்பெனி எந்த டைப் ஆஃப் கம்பெனி. ஒன்னொரு கொஸ்டின் ஏ லிமிடெட் ஃபார் அ கம்பெனி, டிவிஷன் 2 கம்பெனி, ஏ லிமிடெட் டிவிஷன் 1 கம்பெனி அப்படி சொல்லலாம். இல்ல ஏ லிமிடெட் சொல்லி எதுவுமே சொல்லாம விட்டுடலாம். எதுவுமே சொல்லாம விட்டா இன்ஸ்டிடியூட் ஸ்டடி மெட்டீரியல் அசம்ஷன் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும். இந்த சாப்டருக்கு மட்டும் இன்ஸ்டிடியூட் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ல ஆல் கம்பெனிஸ் ஆர் அஸ்யூம்ட் அஸ் டிவிஷன் 2. அப்போ கொஸ்டின்ல செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் கொடுத்திருந்தாலும் அவங்க அந்த பிரீமியம் ரெடம்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. நம்மளும் அதே ஸ்டாண்டர்ட் எடுப்போம். மேல போலாமா? இதான் இந்த 4 கண்டிஷன். ஸோ இப்போ ரிவிஷன் பாயிண்ட்ல நம்பர் 1, ரிடம்ஷன்னா என்ன, எப்படியெல்லாம் அது நடக்கும், பார் பிரீமியம், கண்டிஷன்ஸ், இவ்வளவுதான் ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கோம். சரியா? 4வதா ஒண்ணு தான் ரிவைஸ் பண்ணணும், அக்கவுண்டிங் என்ட்ரிஸ். இது பண்ணா ப்ராப்ளம் சால்விங்க்கு போயிடலாம். சரியா? அப்ப அதுக்கு நீங்க முதல்ல எனக்கு இதெல்லாம் சம்மரைஸ் பண்ணி கொடுக்கணும். சொல்லுங்க.
ரீபேமெண்ட் ஆஃப் அமௌண்ட் இன்வெஸ்டட் பை. டேய் சும்மா இல்லடா, எனக்கு இன்னும் வேலை வெட்டி இல்லாம வந்து நான் இந்த ரிவிஷன் கிளாஸ் நடத்தி கோடிக்கணக்கில் சம்பாதிக்க போறதில்ல. நீங்க ஒருவேளை ஏதாவது ஃபீஸ் பே பண்ணியிருந்தா இந்த காஸ்ட்டை கூட அது மீட் அவுட் பண்ணாது. நீங்க இருக்கிறது ஏசி ஹால், டெய்லி உங்களுக்கு பிரிண்ட் அவுட் வருது. எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்கல்ட்டி, நாங்க இன்டர்னல் ஃபேக்கல்ட்டி, எங்களுக்கு ரெமுனரேஷன் கிடையாது. இதுல இருந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்கல்ட்டி அவங்க வந்தா அவங்களுக்கு ரெமுனரேஷன் கொடுக்கணும். இது எல்லாம் போட்டா பிரேக் ஈவன் கூட வராது, லாஸ் தான் வரும். பட் இது ஒரு லாஸ் ப்ராஃபிட் மோட்டிவா பார்க்காம சர்வீஸ் மோட்டிவ், என்பிஓ மோட்டிவ் அப்படியா பாக்குறது இது. சரியா? ஸோ ஒரு ரிவிஷன் கிளாஸ்ல 4-5 வாட்டி நான் ரிப்பீட் பண்ண சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா, இங்க யாராவது 2 பேர் வந்திருந்தா அதை கத்துக்கிட்டு இங்க இருந்தாவது அட்லீஸ்ட் அதை டேக் ஓவர் பண்ணி ஏதாவது எக்ஸாம்ல ட்ரை பண்ண மாட்டாங்களா அப்படின்றது தான். ரைட்டா? ஸோ அந்த ஸ்பிரிட்டை புரிஞ்சுக்கோ. நான் மட்டும் 5 வாட்டி ரிப்பீட் பண்றேன், நீ சைலண்டா உட்கார்ந்து இருக்கிறது சரி வராது. சொல்லு. ரீபேமெண்ட் ஆஃப் amount invested by preference shareholders at a predetermined rate and after a predetermined period of time. Repayment to preference shareholder can either happen at or can happen at premium. Repayment more than face value, premium. Repayment at face value, par. Repayment more than face value is dash for the company, loss for the company. Are you understanding everybody? Conditions எத்தனை? அதுல 2 டம்மி கண்டிஷன். Authorized by articles of association, only fully paid preference shares can be redeemed. Worthwhile condition 3 and 4. 3, நான் பிரீமியம்ல திருப்பி கொடுக்க போறேன் அப்படின்னு சொன்னா, அப்ப அந்த பிரீமியம்ல 2 காம்பனன்ட், அந்த திருப்பி கொடுக்கிற பைசால 2 காம்பனன்ட், ஃபேஸ் வேல்யூ, பிரீமியம். அதுல ஃபேஸ் வேல்யூ நான் எங்க இருந்து ஃபினான்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கண்டிஷன் 3 சொல்லுது. 2 சோர்ஸ். Divisible profit, proceeds of fresh issue of share. Divisible profit na, a profit which can be distributed as dividend is what is called as divisible profit. அப்புறம் proceeds of fresh issue of share. ஒன்னு சம்பாரிச்ச ப்ராஃபிட்ல இருந்து கூட எல்லா ப்ராஃபிட் தொட முடியாது, டிவிசிபிள் ப்ராஃபிட் மட்டும் தான் தொட முடியும். எந்த ப்ராஃபிட்லாம் நீ டிவிடெண்டா கொடுக்க முடியுமோ அந்த ப்ராஃபிட் தான் இங்கேயும் யூஸ் பண்ண முடியும். மேல போலாமா? இல்லனா புதுசா ஷேர் கொடுத்து அதுல இருந்து பைசா கொண்டு வந்து அதை திருப்பி கொடு. ரைட்டா? ஷால் பி ப்ரொசீட் படி. புது ஷேர் பி லம்சமா இன்ஸ்டால்மெண்டா? இட் குட் பி மோஸ்ட்லி லம்சம், ரேர்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட், ரெண்டும் பாசிபிள். பாரா பிரீமியமா எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம். மேல போலாமா? 4th கண்டிஷன் சொல்லு. Sources available for adjusting that loss premium on redemption. அதுக்கு if I am a division 1 company, எனக்கு 2 சோர்ஸ்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். securities premium, divisible profit. இதுல எது முதல்ல? securities premium, restricted reserve will be used first. இதுவே division 2 கம்பெனியா இருந்தாலும் என்கிட்ட securities premium நிறைய கொட்டி கடந்தாலும் நான் தொடக்கூடாது. I should only go for. இங்க இந்த லாஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்கு நான் divisible profit தொட்டால் I need not create CRR. Everybody, that is only for what? Face value. இதுக்கு கிடையாது. Shall we move everybody? ஏன் கிடையாதுன்னா debt equity ratio லாஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்றதுனால மாறாது, ஆனா ஒரு ஃபேஸ் வேல்யூ ரிடீம் பண்றதுனால மாறும். அதனால அங்க CRR இருக்கு, இங்க CRR இல்ல. இதான் ரிவிஷன் பாயிண்ட். மேல போலாமா? கவனிக்கிறியா? இத ஃபர்ஸ்ட் டைம் கவனிக்கிறவங்களுக்கு புரியாது, ஏற்கனவே படிச்சிருக்கவங்களுக்கு புரியும். Shall we move? சரி, அக்கவுண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட், அக்கவுண்டிங் என்ட்ரிஸ். Redemption at par, redemption at premium. நான் உனக்கு ஷேர் கொடுக்குறேன், நீ எனக்கு காசு கொடுக்குற, நான் என்ன என்ட்ரி? பேங்க் டு கேபிட்டல். இப்போ நான் உனக்கு காசு கொடுக்குறேன், அந்த ஷேர் கேபிட்டல் லைபிலிட்டியை தீர்த்துறேன். அப்போ கேபிட்டல் அக்கவுண்டபிள் டு பேங்க். என்னப்பா மேல போலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவரிபடி? ஆக மொத்தம் இது இஷ்யூ ஆஃப் ஷேரோட ஒரு உல்டா என்ட்ரி. இஷ்யூ பண்ணும்போது பேங்க் அக்கவுண்டபிள் டு பிரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல், திருப்பி கொடுக்கும்போது பிரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அக்கவுண்டபிள் டு பேங்க். என்னப்பா மேல போலாமா? ஆனா இது அப்படி பண்ண மாட்டோம். டியூ என்ட்ரி அப்படின்னா இதெல்லாம் முன்னாடியே யோசிச்சு வச்ச விஷயம். கரெக்டா? ஸோ அப்போ அதனால அந்த டேட் வரும்போது அந்த ரிடம்ஷன் டியூ ஆகுதுன்னு ஒரு என்ட்ரி போடுவோம். preference share capital account debit to preference share holders. அதுக்கப்புறமா இந்த பணத்தை அரேஞ்ச் பண்ணி அவங்களுக்கு திருப்பி கொடுப்போம். அதுக்கு பேர் தான் ரீபேமெண்ட் என்ட்ரின்னு சொல்லுவோம். preference share holders account debit to bank. என்னப்பா
இதுவே பிரீமியம்ல திருப்பி கொடுத்தா அப்ப இந்த என்ட்ரியில ஒரு லாஸும் அக்கவுண்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். லாஸஸ டெபிட் பண்ணி அக்கவுண்ட் பண்ணுவோம். அந்த லாஸோட பேரு பிரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன். என்ட்ரி சொல்லுங்க. preference share capital account debit 10 ரூபாய் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ல. premium on redemption of preference shares capital account debit 2 ரூபாய். 2 preference shareholder மொத்தமா அவனுக்கு நான் 12 rupees கொடுக்கணும். சரி, பைசா அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கும்போது preference shareholders account debit to bank 12. என்னப்பா மேல போலாமா? shall we proceed everybody? இதான் redemptionோட என்ட்ரி. சப்போஸ் இந்த redemption divisible profitல நடந்தால் அப்போ you should transfer to CRR. அப்ப அந்த CRR transfer entry என்னன்றது தெரியணும். ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம். divisible profit account debit to CRR. நீ யூஸ் பண்ற divisible profit பேரு general reserve. P&L general reserve 2000, P&L 3000. general reserve account debit 2000, P&L account debit 3000 to CRR 5000. அப்ப மேல போலாமா? shall we proceed everybody? கவனிக்கிறியா? இப்போ இந்த பிரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் லாஸ் இருக்கு இல்லையா, இதை எது கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு 4th கண்டிஷன்ல படிச்சிருந்தோம். ஞாபகம் இருக்கா? இப்போ இந்த லாஸை நான் ஒன்று செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியமோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். இஃப் ஐ எம் டிவிஷன் 1 கம்பெனி, டிவிஷன் 2 கம்பெனினா டிவிசிபிள் ப்ராஃபிட்டோட தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். சரியா? ஒரு லாஸை ஒரு ப்ராஃபிட்டோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணா இந்த லாஸும் போயிடும், ப்ராஃபிட்டும் போயிடும். லாஸும் குறையும், ப்ராஃபிட்டும் குறையும். லாஸ் டெபிட் பேலன்ஸ் அதை குறைக்கணும்னா என்ன பண்றது? கிரெடிட். ப்ராஃபிட் கிரெடிட் பேலன்ஸ் அது குறையும்னா என்ன பண்றது? அப்ப என்ட்ரி வில் பி ப்ராஃபிட் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு லாஸ் ஆயிடும். கரெக்டா? நேம் ஆஃப் த ப்ராஃபிட் டிவிசிபிள் ப்ராஃபிட், நேம் ஆஃப் த லாஸ் பிரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன். என்ட்ரி சொல்லு. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் பிரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன். சொல்லு சொல்லு சொல்லு. divisible profit account debit to premium on redemption of preference shares. ஓகேவா? இந்த 4 என்ட்ரி தான் இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாவே. ஆனா இதுல என்ன நம்பர் வரும் அப்படின்றது it depends upon whether redemption is going to fully out of fresh issue or fully out of profit or combination of divisible profit and fresh issue. கொஸ்டினுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு வாட்டி ஒரு நம்பர் மாறிட்டே இருக்கும். என்னப்பா மேல போலாமா? ஒரே ஒரு வாட்டி லாஸ்டா எல்லா ரிவிஷன் பாயிண்ட்ஸும் சம்மரைஸ் பண்ணுங்க. we will go to the questions. repayment of amount invested by preference shareholder at a predetermined rate and time. Type at par, repayment more than face value, equal to face value. Conditions how many? What is number 1, 2, 3 sources available for funding face value. In our example 10. How many sources? What are they? Proceeds of fresh issue of shares. If you use money from fresh issue of shares, if you touch divisible profit for repaying face value, an amount equal to face value of redemption funded from divisible profit will be transferred to CRR. Right? 4 sources for adjusting premium on redemption. Come on. Division 1 company securities premium 10 lana divisible profit. Division 2 company securities premium இருந்தாலும் அதை தொடாம divisible profit மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும். இங்கெல்லாம் divisible profit யூஸ் பண்ணாலும் you need not create CRR, that is only for face value, not for loss. அப்பா மேல போலாமா? shall we proceed everybody? Types of question கவனிங்க. redemption of preference shares only out of we will not use. அப்ப இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாம் அந்த என்ட்ரி வராது, CRR வராது. டைப் 2 ப்ராப்ளம் only divisible profit we will not use fresh issue. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ல எல்லாம் அது வந்துரும். எது? CRR. டைப் 3 ப்ராப்ளம் காம்பினேஷன் ஆஃப் சோர்சஸ். அப்பனா இங்க divisible profit யூஸ் பண்ணுவோம். Are you understanding everybody? நான் மட்டும்தான் அப்படினாலும் பிரச்சனை இல்லை, நீ மட்டும்தான் அப்படினாலும் பிரச்சனை இல்லை. நம்பலாம் அப்படின்னு சொன்னா இதுல யார் முதல்லன்ற பிரச்சனை வந்துரும். Are you understanding everybody? So அப்போ இவங்க 2 பேரையும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இதுல எது ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்.
என்னப்பா, are you understanding everybody? அது கொஸ்டின்ல சொல்லியிருக்கணும். இந்த கொஸ்டின்ல டைரக்டா இதை சொல்ல மாட்டாங்க. சரியா? சோ அப்போ எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா, சில டைம் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ, பேலன்ஸ் ஃப்ரெஷ் இஷ்யூல இருந்து வந்து பைசா பத்தலனா we will touch what divisible profit னு சொல்லுவாங்க. எப்ப கொஸ்டின் இப்படி சொல்லுதோ அப்ப கொஸ்டின்ல நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் டு பி issued as fresh issued கொடுத்திருக்கணும். அப்பதான் இது பாசிபிள். என்னடா மேல போலாமா? shall we proceed everybody? விஷயம் புரிஞ்சுதா? Second type of question. Directors are empowered to make fresh issue of shares after utilization of reserves அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப முதல்ல உங்ககிட்ட இருக்கிற ப்ராஃபிட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணு, அதெல்லாம் தீர்ந்து போனதுக்கு அப்புறமா ஷேர் கொடு. அப்ப இங்க எது ஃபர்ஸ்ட்? டிவிசிபிள் ப்ராஃபிட் ஃபர்ஸ்ட், ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ நெக்ஸ்ட். மேல போலாமா? மூணாவது, மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் டு பி இஷ்யூடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா தேவைக்கு தான் நீ ஷேர் கொடுக்கணும். அப்போ இது மினிமம்னா மேக்ஸிமம் பாசிபிள் எக்ஸ்டென்ட் எது யூஸ் பண்ணணும்? ப்ராஃபிட். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஃபிட், இது நெக்ஸ்ட். அதில் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்ரிபடி? ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம்ல ஒரு மாதிரி வேர்டிங் இருக்கும். அதை பேஸ் பண்ணி எது ஃபர்ஸ்ட் எது நெக்ஸ்ட், இது எங்க வரும்னா இது ரெண்டுமே எப்போ யூஸ் பண்ண போறோமோ அப்பதான் வரும். மேல போலாமா? shall we proceed everybody? Come to questions. Question number 1. Sushil Limited had 10,000 10% redeemable shares of 100 each, fully paid. The company had to redeem the shares at a premium of 10%. It was decided by the company to issue the following: 80,000 equity shares of 10 each at par கொடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க. 4,000 12% debentures of 100 each. The issue was fully subscribed and all accounts were received. All accounts கிடையாது, all amounts. All amounts were received in full. The payment was duly made. The company had sufficient profits. Show journal entries in the books of the company. அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Everybody, recent RTP problem. Same type of problem we have worked out in our regular class and it is there in your material, answer is there in your notebook. சரியா? கவனி, ப்ளீஸ் லிசன். இது எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம்? கமான். ரிடம்ஷன் பாரா பிரீமியமா? சொல்லு. பிரீமியம். கேன் யூ ப்ளீஸ் டெல் மீ, உனக்கு டோட்டலா இந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டருக்கு காசு திருப்பி கொடுக்க எவ்வளவு காசு தேவைப்படும்? $11 lakhs. எப்படி? 10,000 ஷேர்ஸுக்கு நான் 100 rupees ஃபேஸ் வேல்யூ கொடுத்தா அது 10 lakhs. அதே 10,000 ஷேர்ஸுக்கு நான் 10 ரூபாய் போட்டு கொடுக்கணும். ஏன்னா பிரீமியம் இஸ் வாட்? 10%. 100ல 10%, 10 rupees எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கணும். ஸோ 10,000 into 10 1 lakh. டோட்டலா மை கேஷ் ரிக்வயர்மெண்ட் இஸ் 11 lakh. அந்த 11 ரெண்டா பொளந்துரு. 10 lakh 1 lakh. நம்ம எக்ஸாம்பிள்ல 10 2, இந்த ப்ராப்ளம்ல அது 10 lakh 11 lakh. இப்போ இந்த 10 lakhக்கு எத்தனை சோர்ஸ் லா பர்மிட் பண்ணுது? 2. divisible profit, fresh issue. என்னப்பா, shall we proceed everybody? Possibility, only divisible profit, 0 fresh issue. Full divisible profit, full fresh issue, 0 divisible profit, or combination. இந்த மூணு சிச்சுவேஷன்ல இந்த ப்ராப்ளம்க்கு எது செட் ஆகும்? இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சொல்லிருக்காங்க? முதல்ல fresh issue. அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் டு பி issued கொடுத்திருக்காங்களா? ஆமா சார். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் fresh issue. அது பத்தலனா we will use divisible profit as balancing figure. நீ எவ்வளவு divisible profitல இருந்து எடுக்கறியோ அவ்வளவு you should transfer to CR. மேல போலாமா? கவனிக்கிறியா? இருக்கியா? அப்ப இந்த மாதிரி சாப்டருக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வர்க்கிங் நோட் போடுவோம். அதுக்கு பேர் ரிடம்ஷன் பிளான். ஞாபகம் இருக்கா? क्वेश्चन நம்பர் 1. கவனி. கேஷ் ரிக்வயர்மெண்ட் 10 lakhs ஃபேஸ் வேல்யூக்கு சொல்டா. 10,000 into 100 plus 10,000 into 10 எவ்வளோடா? அதான் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ல 10 plus 2ன்னு சொன்னோமே, அது மாதிரி இந்த ப்ராப்ளம்ல இது
இதுக்கு ரெண்டு சோர்ஸ் லா செக்ஷன் 55 பர்மிட் பண்ணும். டிவிசிபிள் ப்ராஃபிட், ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ. கொஸ்டின்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா, முதல்ல ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ, இதை நான் பேலன்ஸா தான் யூஸ் பண்ண போறேன். எப்போ இது முதல்லன்னு சொன்னாங்களோ அப்ப எவ்வளவு ஷேர் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கணும், அது சொல்லியிருக்காங்க. கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. அப்ப இதை பேஸ் பண்ணி எனக்கு எவ்வளவு சிஆர்ஆருக்கு நீங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னு சொல்லுங்களேன். எவ்வளவு டிவிசிபிள் ப்ராஃபிட்ல இருந்து எடுக்கணுமோ அவ்வளோ, அதான் எவ்வளோ. இந்த 10 லட்சத்துக்கு இங்க இருந்து எவ்வளவு கிடைக்குமோ அது போக பேலன்ஸ் தான் இங்க இருந்து, அதை தான் நான் சிஆர்ஆருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவேன். அது எவ்வளோ? 2 lakhs பார்க்கலாமா? அப்ப சொல்லுங்க. நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் டு பி இஷ்யூடு இன்டு எவ்வளோடா? 10 லட்சத்துல எனக்கு இந்த சோர்ஸ்ல இருந்து 8 லட்சம் ரூபாய் கிடைக்கும். ஷார்ட் ஃபால் எவ்வளோ? அது நான் எங்க இருந்து எடுப்பேன்? இதுக்கு என்கிட்ட டிவிசிபிள் ப்ராஃபிட் இருக்கணும். கரெக்டா? அதுதான் அந்த லைன் சொன்னாங்க லாஸ்ட்ல பாரு. கம்பெனி ஹேட் சஃபிஷியன்ட். உனக்கு எவ்வளவு ப்ராஃபிட் வேணுமோ அவ்வளவு ப்ராஃபிட் இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோ அப்படின்றதுதான் அந்த ப்ராப்ளம். அப்ப அந்த 2 lakhs அந்த ப்ராஃபிட்ல இருந்து எடுப்போம். தட் இஸ் வாட் வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு சிஆர்ஆர். அப்ப மேல போலாமா? சூப்பர். 1 lakh நம்ம எந்த மாதிரி கம்பெனின்னு தெரியணும். கொஸ்டின் சொல்ல மாட்டாங்க, சொல்லல. Come on. Assumption எழுதணும். It is assumed that Sushi Limited is a division 2 company for whom Ind AS is applicable and securities premium is not used for adjusting premium on redemption. பாரா, அப்ப இந்த 1 lakh நான் ப்ராஃபிட்ல இருந்தா எடுக்க போறேன்னா எனக்கு அவ்வளவு ப்ராஃபிட் இருக்கணுமே. அதுக்கு தான் கம்பெனி கொஸ்டின்ல சொல்லியிருக்காங்க கம்பெனி ஹேட் சஃபிஷியன்ட் ப்ராஃபிட். மேல போலாமா? இதான் ரெடம்ஷன் பிளான். இப்ப இதுக்கு என்ட்ரி எழுதுற டெக்னிக்க கவனி. எதுவா இருந்தாலும் ரிடம்ஷன் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்ததுனால வந்ததுனாலதான் இந்த ரிடம்ஷனே நடக்குது. சோ ரிடம்ஷன் டியூ என்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் போடணும். ரிடம்ஷன் ஹேப்பனிங் அட் பிரீமியம், டியூ என்ட்ரி ரீகால். What account debit, what account will be credited? Preference share capital account அப்படி சொல்லக்கூடாது. அது ஜெனரிக் என்ட்ரி. பர்டிகுலரா சொல்லணும். ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேருக்கு இனிஷியல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க. இதோ அதே மாதிரி சொல்லணும். கொஸ்டின் எப்படி இருக்கும் அப்படி. 10% redeemable preference share capital account debit எவ்வளோடா? ஒர்க்கிங் நோட்ட பாரு. 10 lakh. அப்புறம் பிரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் ஆஃப் பிரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் டெபிட் எவ்வளோ? டோட்டலா நான் எவ்வளவு திருப்பி கொடுக்கணும்? ஸோ 2 preference share holders 11 lakh. ஆச்சாடா? வண்டியா? ஸோ இதனாலதான் பாக்கி ஆக்ஷன்லாம் அரைஸே ஆகுது. ஸோ கவனி. இப்ப முதல்ல எது? ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ. அப்ப அதை அக்கவுண்ட் பண்ணு. ஸோ அடுத்த என்ட்ரி வில் பி அக்கவுண்டிங் ஃபார் ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ. சொல்டா, லம்சமா இன்ஸ்டால்மெண்டா? அப்ப என்ட்ரி பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல். எப்ப இங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸும் இருக்கோ அப்ப நீ அதை கரெக்டா சொல்லணும். அமௌண்ட் 8 lakhs. ஆச்சா? நெக்ஸ்ட் நான் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டருக்கு பணம் திருப்பி கொடுக்குறேன். என்ட்ரி சொல்லு. ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு பேங்க் 11 lakhs. டிவிசிபிள் ப்ராஃபிட் தொட்டிருக்கியே, அப்போ
CRR entry. Divisible profit account debit to CRR. எவ்வளோ 2 lakhs. இன்னும் ஒண்ணு தான், அந்த பிரீமியம் டெபிட் பண்ணிருக்கியே அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். எதோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம்? அதுவுமே இந்த ஒர்க்கிங் நோட்ல இருக்கு, டிவிசிபிள் ப்ராஃபிட்டோட. அப்ப என்ட்ரி சொல்லு. divisible profit account debit to premium on redemption. 1 lakh. That's all. என்னடா மேல போலாமா? It's there in revision test paper, recent revision test paper இருக்கு. Any doubt in this? ஒரு என்ட்ரி விட்டுட்டோம். அது என்ன? டிபென்ச்சர். டிபென்ச்சர்னா கம்பெனி கடன் வாங்குது, சரியா? கடன் வாங்கின காசை ஷேர் ஹோல்டருக்கு திருப்பி கொடுக்க யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டா முடியாது. ஆனா அதுக்காக நான் கடனே வாங்கல அப்படின்றது இல்ல. கரெக்டா? மணி மெஷர்மென்ட் கான்செப்ட் படி ஆல் மானிட்டரி டிரான்சாக்ஷன் ஷுட் பி ரெக்கார்டட். அதனால இந்த இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சரை ரெக்கார்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஆனா அந்த பணத்தை நான் இங்க யூஸ் பண்ணல, ஸ்டில் ஐ ஷுட் ரெக்கார்ட். அப்போ இன்னொரு என்ட்ரி வரும், சொல்லு. பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர். 12% debenture. What into what? 4,000 into 100 எவ்வளோ? அவ்வளோதான். ரைட்டா? Shall we move? Question number 3 க்கு வாங்க. கவனிக்கிறீங்களா? இந்த ப்ராப்ளம் இன்ஸ்டிடியூட் ஸ்டடி மெட்டீரியல் இருக்கு, நம்ம ரெகுலர் கிளாஸ்லயே இதை சால்வ் பண்ணியிருக்கோம், சரியா? இந்த ப்ராப்ளம் ஜூன் 2024 எக்ஸாம்ல வந்த ப்ராப்ளம், 15 மார்க் ப்ராப்ளம், சரியா? இந்த ப்ராப்ளம் தான் இந்த ப்ராப்ளம், ஆனா நம்பர் தான் மாறி இருக்கு. பாக்குறீங்களா? The balance sheet of Z Limited as on 31st March 22 inter alia includes the following information. Rupees 50,000, இது rupees கிடையாது, இது shares. 50,000 8% preference shares of 100 each, 70 paid up, partly paid up 35 lakhs. The following balances appeared in the books of MAC Limited as on 31st December 23. Particulars: 80,000 10% preference shares of 100 each, 75 paid up. இதுவும் partly paid up, இதுவும் partly paid up. ஆனா இங்க 100க்கு 70 paid up, இங்க 100க்கு 75 paid up. அப்ப மேல போலாமா? 1 lakh equity shares of 100 each fully paid 1 crore. 2 lakh equity shares of 100 each 2 crore. Securities premium அதே மாதிரி இங்கேயும் securities premium அமௌண்ட் மட்டும் வேற. CRR அதே மாதிரி CRR அமௌண்ட் மட்டும் வேற. ஜெனரல் ரிசர்வ் இங்கேயும் அதே மாதிரி ஜெனரல் ரிசர்வ் அமௌண்ட் மட்டும் வேற. பேங்க் பேலன்ஸ் தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷன் இங்க கொடுத்துருக்காங்க, இங்க தூக்கிட்டாங்க. நான் மேல போலாமா? கவனிக்கிறியா? அண்டர் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் தேர் இஷ்யூ, இங்கேயும் அதே அண்டர் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இஷ்யூ. The preference shares are redeemable at 31st March 23 at 5%. இங்கேயும் அதே 5% premium. In order to finance redemption, company makes rights issue of 50,000 shares. In order to finance redemption, company makes rights issue of 60,000 shares. என்னப்பா மேல போலாமா? இங்க ஒரு சின்ன டைப்பிங் மிஸ்டேக் ஆயிப்போச்சு. இது 1100 கிடையாது, 100 rupees at a premium of 10%. அப்போ it will become 110. என்னப்பா மேல போலாமா? Shall we proceed everybody? So date வேற, அமௌண்ட் வேற, மிச்சப்படி இந்த ப்ராப்ளமும் அந்த ப்ராப்ளமும் ஒரே மாதிரி. என்னடா shall we proceed everybody? கவனிக்கிறியா? சோ அப்ப இந்த ஜூன் 24 ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்லையா? சொல்டா, ஜூன் 24 ப்ராப்ளம் நீ ஹோம்வொர்க்கா போடுவியா?
அதோட ரெப்ளிகாவா இருக்கிற ப்ராப்ளம் நம்ம கிளாஸ்ல ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண ப்ராப்ளம் நான் இங்க ரீசால்வ் பண்ணுவேன் மறுபடியும். என்னடா கவனிக்கிறியா? ஷால் வி ப்ரோசீட்? சோ கிளாஸ் உயிரா நினைச்சு படிச்சா 15 மார்க் அள்ளிட்டு போயிருக்கலாம். ரைட்? சோ கவனிங்க. 50,000, 8% preference shares of 100 each, 70 paid up, 35 lakhs. 1 lakh equity shares of 100 each fully paid up, 1 crore. Securities premium இருக்கு, CRR இருக்கு, general reserve இருக்கு, bank balance கொடுத்திருக்காங்க. Under terms of issue, the preference shares are redeemable on 31st March 23. இதுதான்டா hero of the problem in the date. என்னைக்கு redemption நடக்குது? அப்ப 31st March அன்னைக்கு நான் இவனுக்கு பணம் திருப்பி கொடுக்கணும். என்னப்பா எனக்கு அப்ப பணம் தேவையே என்னைக்குனா 31st March 23 அன்னைக்கு. கரெக்ட்டா? And I am going to repay at what? 5% premium. In order to finance redemption, the company makes rights issue of 50,000 shares, equity shares of rupees 100 each at அப்படினா I am issuing this 100 rupees shares at 110 at a premium of 10 per share. அச்சா அந்த 110 ஓட breakup 20 being payable on application, 35 including premium on allotment, and balance on call that will be happening on 1st January 24. Redemption will happen on 31st March 23. Final call on the new share I will call only on. சொல்லுடா. ஆனா 1st Jan தான் அவனை கேட்பேன் அப்படின்னு சொன்னா அவன் எனக்கு அதுக்கு முன்னாடியே கொடுப்பானே? கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்காது. இந்த ப்ராப்ளம் அப்படி நடக்காது. என்னப்பா ஷால் வி ப்ரோசீட் படி? அப்போ ஃபைனல் கால் மணி ரிடம்ஷனுக்காக யூஸ் ஆகாது. என்னடா அப்ப அப் டு அலாட்மெண்ட் எனக்கு இந்த புது ஷேர்ல எவ்வளவு கிடைக்குமோ அவ்வளவுதான் ஐ கேன் யூஸ் ஃபார் ரிடம்ஷன். நான் மேல போலாமா? ஷால் வி ப்ரோசீட்? The issue was fully subscribed and allotment was made on 1st March. The money due on allotment were duly received on 31st March. The preference shares are redeemed after fulfilling necessary conditions of Section 55 of Companies Act. The company decided to make minimum utilization of general reserve. அப்ப general reserve லாஸ்டா யூஸ் பண்ணுங்க. தேவை எவ்வளவோ அவ்வளவுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க. You are asked to pass necessary journal entries and show extract of balance sheet as at 31st March 23, as at 31st March 22. Napa, shall we proceed everybody? கவனிக்கிறியா? Question number 3. Working note number 1. Redemption plan. சொல்றா என்கிட்ட எவ்வளவு preference shares இருக்கு? Into come on conditionல என்ன பச்ச? only fully paid preference shares can be. இப்போ preference shares எப்படி இருக்கு? அப்ப இந்த பிளான் போறதுக்கு முன்னாடி அத முதல்ல என்ன ஆக்கணும்? அப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரியே ஃபைனல் கால் என்ட்ரி, செகண்ட் என்ட்ரியே அதை ரிசீவ் பண்ணணும். என்னப்பா ஷால் வி ப்ரோசீட் எவரிபடி? இதெல்லாம் எந்த டேட்ல நடக்குது, டேட் கொடுத்திருக்காங்களான்னு ஒரு வாட்டி क्वेश्चनல போய் பார்க்கணும். அந்த மாதிரி எதுவும் சொல்லல. ரிடம்ஷன் இஸ் ஹேப்பனிங் ஆன் 31st March. அப்ப 31st March ரிடம்ஷனுக்கு முன்னாடி நான் முதல்ல இத வாங்கி இருக்கணும், கூப்பிட்டுட்டு வாங்கி இருக்கணும். அப்போ இந்த பிளானுக்கு எல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி. கம் ஆன் சொல்லுப்பா. சாதாரண ஷேர் இல்லப்பா. எப்போ ஒரு கொஸ்டின் 2 ஷேரும் இருக்கும், அப்ப அந்தந்த ஷேரை அந்தந்த பேர் வச்சு கூப்பிடணும்பா. ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஃபைனல் கால் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு வாட் பர்சன்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்? 8% ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர், ரிடீமபிள் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல். எவ்வளவு ஷேர்ஸ்? 50,000 ஷேர். அன்பெய்டு வேல்யூ 30. இது எவ்வளோ? கணக்குல தீய வைக்க 15 lakhs. நெக்ஸ்ட் ரிசீவ் பண்ணு. பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் சொல்லுடா. டு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஃபைனல் கால் 15 lakhs. இப்போ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் ஹேவ் பிகம் ஃபுல்லி பெய்ட் ஷேர். இப்போ நான் ரீபேமெண்ட்டுக்கு பிளான் பண்ணலாம். 50,000 shares into 100. இது எவ்வளோடா? ரொம்ப நான் யோசிக்கிறீங்கடா வெட்டி பசங்களா. 50 lakhs.
It is going to happen at a premium of 5%. அது 2,50,000. அப்படிதானே? நான் சொல்றது கரெக்டாவது சொல்லு. பூமருங்களா? கவனிங்க. லிசன் எவ்ரிபடி. 7 மணிக்கெல்லாம் தூங்கி வழியிறீங்க. நீங்களா என்னத்தை சிஏ படிச்சு? கவனிடா. நைட் ஃபுல்லா சில டைம் வேலை பண்ண வேண்டியது இருக்கும்டா. பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு பதிலாக அட்டெண்டன்ஸ் ரெஜிஸ்டர் சைன் பண்ணி வைக்க போறீங்க. சரி சொல்லு, இதுக்கு 2 சோர்ஸ் லா படி என்ன? கொஸ்டின் படி எது ஃபர்ஸ்ட்? எப்படி தெரியும்? ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ், ரைட் ஷேர்ஸ் டு பி இஷ்யூட் இஸ் கமிட்டட். சோ அதனால எத்தனை 50,000 ஷேர்ஸ் இருக்கு இல்லையா? இதுல இருந்து எவ்வளவு பைசா வருமோ அது போக பேலன்ஸ் தான் டிவிசிபிள் ப்ராஃபிட். அதை தான் நீ சிஆர்ஆருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவியா. அது எவ்வளவு நீ சொல்லுவியா? என்ன பிரச்சனை தெரியுமா? வெயிட் பண்ணு. இது வரைக்கும் அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் லம்சமா வாங்கிடுவேன் அந்த பைசாவை. இங்க மொத்தம் இன்ஸ்டால்மெண்ட் மொத்தமா நீ 110 கலெக்ட் பண்ண போற. அதுல அப்ளிகேஷன்ல 20, அலாட்மெண்ட்ல 35 இன்க்ளூடிங் பிரீமியம். அதுக்கப்புறமா பேலன்ஸ் ஆன் ஃபைனல் கால் which will happen in Jan 2024. 31st மார்ச் அன்னைக்கு நீ பிளான் பண்ணும்போது உனக்கு ஷேர்ல இருந்து எவ்வளவு காசு கையில வரும்? எதுடா பாரா, இது எவ்வளோ, இது எவ்வளோ? இது 45. அப்ப அதோட டோட்டல் எவ்வளோ? 50 into 45 22 lakh. அப்ப இது எவ்வளோ? அப்ப CRR is 27 lakh. ரைட்டா? shall we proceed everybody? ரொம்ப கவனி, விஷயம் கவனி. 110 is what I can get from one share. 110, 20 on application, 35 including 10 rupees premium on allotment, and balance of how much? 110 minus 55 on call. ஆனா இது 1st ஜனவரிக்கு அப்புறமா தான் வரும். எனக்கு 31st மார்ச் அன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு தான் பைசா கிடைக்கும். என்னடா மேல போலாமா? அப்ப ஒரு ஷேர்ல இருந்து எனக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்னா அப்ளிகேஷன் மணி, அலாட்மெண்ட் மணி 55 கிடைக்கும். அந்த 55ல 10 rupees பிரீமியம் வச்சு டிவிடெண்ட் கொடுக்க முடியுமா? அப்போ பிரீமியம் இஸ் நாட் எ டிவிசிபிள் ப்ராஃபிட். அப்ப அதை தொட முடியாது. அப்ப நான் எவ்வளவு எடுத்துக்க முடியும்னா only 25. Shall we proceed everybody? இதுல இருந்து 25 தான் எடுத்துக்க முடியும், இதுல இருந்து 20 எடுத்துக்க முடியும். So I will be getting 45. That is 22 lakh 50. எனக்கு தேவை 50. 22 lakh 50 ஃப்ரெஷ் இஷ்யூல இருந்து கிடைச்சிரும். இந்த ரேட்ல பேலன்ஸ் I will take from divisible profit. இதுக்கு divisible profit கம்பெனில இருக்கா? Come on. General reserve 50 lakhs இருக்கு. எனக்கு தேவையே 27,50,000. that I will take from general reserve. ஆச்சா? இங்கே வா. இது எங்க போய் அட்ஜஸ்ட் பண்றது? இது எந்த மாதிரி கம்பெனின்னு வழக்கம் போல சொல்ல மாட்டாங்க. என்ன பண்ணலாம்? டிவிஷன் 2 கம்பெனி. அதனால கொஸ்டின்ல செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் இருந்தாலும் அதை தொடாத. ஜெனரல் ரிசர்வே போய் எடு. அவ்வளவு ஜெனரல் ரிசர்வ் இருக்கா? 50 lakhs இருந்துச்சுடா. 27.5 தான் எடுத்திருக்கேன். இதுக்கப்புறமா 2.5 எடுத்தா கூட இன்னும் 20 லட்சம் ரூபாய் அங்க பேலன்ஸ் இருக்கும். நான் மேல போலாமா? shall we proceed everybody? சோ இதான்பா பிளான். இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறோம்பா. ரைட்டா? எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னா டியூ என்ட்ரில ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அடுத்தது எங்க போலாம்னா ஃப்ரெஷ் இஷ்யூக்கு போகணும். ஆனா ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஒரு என்ட்ரி கிடையாது. பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு ஷேர் அப்ளிகேஷன் டு ஷேர் கேபிட்டல், ஷேர் அலாட்மெண்ட் டு ஷேர் கேபிட்டல் டு செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம், பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு அலாட்மெண்ட். என்னப்பா? shall we proceed everybody? கால் போடாத. ஏன்னா அது 1st January. You are making entries on 31st March 23. So call will never arise in this problem here on this date. நான் மேல போலாமா? shall we proceed everybody? சரி, இதுக்கு அப்புறமா சொல்லுடா. டியூ என்ட்ரி
டியூ என்ட்ரி தான் முன்னாடியே போட்டேனா. அப்ப ரீபேமெண்ட் என்ட்ரி. அதுக்கப்புறமா we will make CRR transfer entry. அதுக்கப்புறமா we will make loss adjustment entry. ஸோ அப்போ இங்கேயே ஒரு 7 என்ட்ரி ஆயிடுச்சு. இதுக்கு முன்னாடியே நீ ஒரு 2 என்ட்ரி போட்டிருந்த. ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் என்ட்ரிஸ் will be 9. நான் மேலே போலாமா? Shall we proceed everybody? ஸோ டக்குன்னு கவனி. come on. டியூ என்ட்ரி சொல்லு. வாட் percent? 8% redeemable preference share capital account debit எவ்வளோடா? 50 lakhs. Premium on redemption account debit 2 lakh 50. 2 preference shareholders 52 lakh 50. பேமெண்ட் என்ட்ரி கிடையாது, ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ என்ட்ரி வரும். பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு ஷேர் அப்ளிகேஷன், ஈக்விட்டி ஷேர் அப்ளிகேஷன். சொல்றா 50,000 into 20. இந்த என்ட்ரிலாம் நீங்க கத்துக்கல, போன கிளாஸ்ல கத்துக்கிட்டது. சரியா? நெக்ஸ்ட் ஷேர் அப்ளிகேஷன். தூங்குறதுனால தான் கிளாஸ் டிராக் ஆகுது. இப்போ கடகடன்னு முடிக்கணும். ஷேர் கேபிட்டல் 10 lakhs. சொல்லு. ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கவுண்ட் டெபிட் to share capital to securities premium. Share allotment account debit 50,000 into 35. To share capital 50,000 into 25. Premium 50,000 into 10. Acha. Next. Bank account debit to share allotment. Solle 17,50,000. இதுக்கு அப்புறமா ரீபேமெண்ட் என்ட்ரி. ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு பேங்க். எவ்வளோ அங்கே பண்ணியிருந்தியோ அவ்வளோ போயிடும். சொல்லுடா. 52,50,000. அப்புறம் சிஆர்ஆர், ஜெனரல் ரிசர்வ் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு சிஆர்ஆர். சொல்லு. 27,50,000. அப்புறம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் லாஸ், ஜெனரல் ரிசர்வ் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு பிரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் 2,50,000. That's all about first part. Entries over. இதுக்குமா பேலன்ஸ் ஷீட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். என்னப்பா மேலே போலாமா? Shall we proceed everybody? கவனிக்கிறியா? பேலன்ஸ் ஷீட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் கவனிங்க. நான் பண்ண போறது இல்லை, நான் சொல்லி கொடுக்குறேன், நீங்க வீட்டில் அதே மாதிரி பண்ணுங்க. கரண்ட் இயர், அதாவது பிஃபோர் ரிடம்ஷன் என்ன டேட்? அது 31st March 20 22. Redemption happens on 31st March 23. So அப்போ இது ப்ரீவியஸ் இயர், இது கரண்ட் இயர். இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு மட்டும் நீங்க எக்ஸ்ட்ராக்ட் போட்டா போதும். They have given you share capital, they have given you reserves and surplus. அப்புறம் asset sideல they have given what? Cash and cash equivalent. எக்ஸாம் ப்ராப்ளம்ல இந்த cash and cash equivalent ஷெட்யூல் கூட வராது, ஏன்னா அவங்க பேங்க் பேலன்ஸ் அங்க சொல்லல. அப்ப மேல போலாமா? Shall we proceed? அப்போ ஈக்விட்டி அண்ட் லைபிலிட்டி, அதுல ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட், அதுல ஷேர் கேபிட்டல், ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் 1 2 நோட்டு. என்னப்பா மேல போலாமா? அசெட் சைடு கரண்ட் அசெட்ல கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலண்ட் 3. இப்போ இந்த 3 நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும், 2 வருஷத்துக்கு கண்டுபிடிக்கணும். என்னப்பா மேல போலாமா? Shall we proceed everybody? Note number 1 will be share capital. அதே மாதிரி 31st March 22, 31st March 23 அப்படின்னு எழுதிக்கணும். என்னப்பா மேல போலாமா? இவங்க இங்க ஆத்தரைஸ் கேபிட்டல் எல்லாம் கொடுக்கல, நம்மளும் எடுத்துக்க வேண்டாம். ஸ்ட்ரெயிட்டா பெய்ட் அப் கேபிட்டல் தான் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம பெய்ட் அப் கேபிட்டல் எடுத்துக்கணும்.
கொஞ்சம் கவனிக்கிறீங்களா? பெய்ட் அப் கேபிட்டல்லே ரெண்டு இருக்கு. ஒன்னு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல், இன்னொன்னு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல். கவனிக்கிறீங்களா? 31st மார்ச் அன்னைக்கு பெய்ட் அப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளவு இருந்துச்சுன்னா பார்ட்டி பெய்டா இருந்துச்சு. அதையே காப்பி அடிச்சு எழுதணும் கொஸ்டின் இருந்து. எவ்வளவு எழுதுவீங்க சொல்லுடா? 35 lakhs. மேல போலாமா? 31st மார்ச் 23 அன்னைக்கு இருக்காது. ஏன்னா நான் அதை ரீபே பண்ணிட்டேன், ஃபுல்லி பெய்டா மாத்தி ரீபே பண்ணிட்டேன். அப்ப அது போயிடும். என்னப்பா மேல போலாமா? ஷால் வி ப்ரோசீட்? ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் 31st மார்ச் 22 அன்னைக்கு எவ்வளவு இருந்துச்சோ காப்பிடி சொல்லுடா. இருந்துச்சா? இப்ப அந்த 1 crore இங்கேயும் இருக்குமா? இருக்கும். பிளஸ் நீ ஏதாவது புதுசா ஷேர் கொடுத்திருக்கியா? சொல்லு சொல்லுடா. அதுவும் வரும். நீ ஃப்ரெஷ் இஷ்யூவா எவ்வளவு ஷேர் கொடுத்த? 50,000 ஷேர். இந்த 1 crore இங்கேயும் வரும். பிளஸ் 50,000 ஷேர்ஸ் ஆஃப் rupees 100 each. என்னடா அதான் சொல்றேன், 100 each. வாட் பெய்டு? அது பிரீமியமோட இருக்கு. பிரீமியம் இல்லாம சொல்லு. 45 பெய்ட் அப். அப்ப 50,000 into 45 22 lakh. அப்ப டோட்டலா இங்க எவ்வளவு இருக்கும்னா 1 crore 22 lakh 55,000 இருக்கும். 50,000 இருக்கும். ஏடா மேல போலாமா? ஷால் வி ப்ரோசீட் எவரிபடி? விஷயம் புரிஞ்சுதா? இது ஷேர் கேபிட்டல். அப்ப இங்க பார்த்தனா 1 crore 35 lakhs இருக்கும். இங்க பார்த்தனா 1 crore 22 lakh 50,000. இது எடுத்துன்னு போய் இங்க எழுதி விட்டுறணும் அந்த காலம்ல. மேல போலாமா? ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் 31st மார்ச் 22 அன்னைக்கு எவ்வளவு இருந்துச்சோ அது இங்க இருக்கு. செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் 5 lakh 20 lakh 50 lakh. இது அப்படியே காப்பி அடி. அதே மாதிரி பேங்க் பேலன்ஸும் போய் அங்க 15 lakhs எழுதி வச்சிரு. மேல போலாமா? கரண்ட் இயருக்கு தான் ஒர்க்கிங்கே தேவை. இப்ப இந்த செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் 5 lakhs இருந்துச்சு, அதுல ஏதாவது கூடவோ குறையவோ செஞ்சுச்சா அப்படின்னு கேட்டா யூ ஹேவ் கிரெடிட்டட் இன் அலாட்மெண்ட் டியூ என்ட்ரி ஒன் மோர் செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் டு தி எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப். சொல்லுடா. அப்போ செகண்ட் காலம்ல செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் எவ்வளவுன்னு எழுதுவ? 10 lakhsன்னு எழுதுவ. மேல போலாமா? இதுக்கு முன்னாடி வேற என்ன ரிசர்வ் இருந்துச்சு? சிஆர்ஆர் எவ்வளவு இருந்துச்சு? இப்ப நீ ஏதாவது புதுசா சிஆர்ஆர் கிரியேட் பண்ணிருக்கியா? ஆமா பண்ணிருக்க. எவ்வளவுக்கு? 27 lakh 50. அப்போ இப்ப அது எவ்வளவு ஆயிடும்? 47 lakh 50. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல 20 lakhs காப்பி அடி, செகண்ட் காலம்ல 47 lakh 50 எழுது. ஜெனரல் ரிசர்வ் 50 lakhs எழுது. செகண்ட் காலம்ல அந்த 50 lakhsல minus 27 lakh 50 minus 2 lakh 50 டோட்டலா 30 lakhs மைனஸ் பண்ணு. 20 lakhs இருக்கும். என்னடா மேல போலாமா? பேங்க் பேலன்ஸ் 15 lakhs இருந்துச்சு. நீ இப்ப புதுசா ஷேர் எல்லாம் கொடுத்திருக்கியே, அதுல பேங்க்ல எவ்வளவுக்கு டெபிட் பண்ணிருக்க? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 10 lakhs, அப்புறம் ஒரு அலாட்மெண்ட் டியூ என்ட்ரில 17 lakh 50 இல்லையா? அப்போ டோட்டலா 27 lakh 50 ஆட் பண்ணிக்கோ. மைனஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டருக்கு பே பண்ணிருக்கியே 52 lakh 50 மைனஸ் பண்ணு. அந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எடுத்து செகண்ட் காலம்ல எழுது. நான் மேல போலாமா? ஷால் வி ப்ரோசீட் எவரிபடி? இப்படி பண்ணாலே இது முடிஞ்சிச்சு. ரைட்டா? டிட்டோ இதே ப்ராப்ளம் இங்கேயும் கேட்டிருக்காங்க. இங்க பாரு, ஆல்சோ ப்ரிப்பேர் நோட்ஸ் டு அக்கவுண்ட்ஸ் ஆன் ஷேர் கேபிட்டல், ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் டு தி ரெலவென்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் இமிடியேட்லி ஆஃப்டர் ரிடம்ஷன் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ். இவங்க நல்லவங்க, ஒரு டேட்ல தான் கேட்டிருக்காங்க, கொடுத்ததை இன்னொரு வாட்டி கேட்கல. மேல போலாமா? இது எக்ஸாம் ப்ராப்ளம். விஷயம் அவ்வளவுதான். ரைட்டா? இன்னும் ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம், ஒரு டிஸ்கஷன் பாக்கி இருக்கு, அது பண்ணிடலாம். இதெல்லாம் நம்ம ரெகுலர் கிளாஸ்ல சால்வ் பண்ண ப்ராப்ளமே. அதோட ஆன்சர் பார்த்துக்கோங்க. இதுல வந்து ஒன்றும் பெருசா சொல்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, சும்மா எடுத்துட்டு வந்ததுதான் இந்த ப்ராப்ளம். கவனிங்க, ப்ளீஸ் லிசன். இது செம்ம ப்ராப்ளம். பொதுவா எம்டிபில ப்ராப்ளம்ஸ் அவ்வளோ சூப்பரா இருக்காது, ஆனா சில எம்டிபிஸ்ல செம்மையா இருக்கு. ரீசன்ட் எம்டிபி வந்த கொஸ்டின் இது. சரியா? இது எக்ஸாம்ல வர்றதுக்கு டெரிபிள் சான்ஸ் இருக்கு, அதனாலதான் இதை எடுத்துட்டு வந்தேன். கவனிங்க. Given below are extracts of balance sheet of Shell Chemicals Limited as on 31st March 24. 9% redeemable preference shares capital எவ்வளோ? 10 lakhs. Calls in arrears redeemable preference shares, இதோட calls in arrears 20,000. General reserve, securities premium.
இருக்கா? It is provided that preference shares are of 100 rupees each, fully called, fully paid இல்லடா, fully called, due for immediate redemption. திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய டைம் வந்தாச்சு, ஆனா அது fully paid அப்பா இல்ல. All shares should be fully paid னு படிச்சிருக்கோம். ரைட்டா? Shall we proceed? கவனி. Calls in arrears are on account of, இத பத்தின டீடைல்ஸ் இங்க சொல்றாங்க, இத பத்தின டீடைல்ஸ் இங்க சொல்லிருந்தாங்க. Calls in arrears are on account of final call on 1000 shares, preference shares held by 4 members whose whereabouts are not known. நீ ரெகுலர் கிளாஸ்ல கவனிச்சிருந்தா இதே மாதிரி ஒரு வார்த்தை வந்திருந்துச்சு. ஒரு ப்ராப்ளம்ல ரெண்டு கேட்டகரி ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கொடுத்திருந்தாங்க. ஒன்னு 8%, ஒன்னு 12%. அதுல ஒன்னு ஃபுல்லி பெய்ட், இன்னொன்னு பார்ட்லி பெய்ட். அந்த ஃபுல்லி பெய்ட்ல ஒரு 100 பேரோட வேரபவுட்ஸ் வந்து தெரியல அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ணியிருந்தோம். அப்போ அதோட எஃபெக்ட் எங்க அப்படின்னு கேட்டேன்னா, ரிடம்ஷன் டியூ என்ட்ரியில இருக்காது. பேமெண்ட் பண்ணும்போது அந்த 100 பேரோட பைசாவை புடிச்சு வச்சிருவோம். ரைட்டா? கிட்டத்தட்ட இங்கேயும் அதே தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கவனிங்க, ப்ளீஸ் லிசன். ஸோ இப்போ இவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ல இந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் மொத்தம் எத்தனை ஷேர்ல இருந்தா, இது ஷேர் ஆஃப் 100 ஈச்னு சொல்றாங்க. அப்போ நீ இந்த 10 lakhs டிவைட் பை 100 போட்டு அது எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ்னு சொல்லு. 10 lakhs டிவைடட் பை 100 சொல்லுங்க. அப்போ கம்பெனி ஹேஸ் 10,000 ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் இல்லையா? கமான், இந்த கால்ஸ் இன் அரியர்ஸ் 10,000 ஷேர்ஸும் கெட்ட பசங்க கிடையாது. அதுல ஒரு 1000 அவங்க தான். கரெக்டா? எவ்ரிபடி 10 lakh divided by 100, 10,000. அதுல ஒரு 1000 people did not pay final call. என்னப்பா மேல போலாமா? Shall we proceed everybody? அப்ப எவ்வளவு people paid final call? 9,000 people paid final call. என்னப்பா மேல போலாமா? இந்த 1000 people இவங்க கிட்ட இருந்து எனக்கு ஃபைனல் கால் வரல, அவங்க பார்ட்லி பெய்டா இருப்பாங்க, நான் ரெடீம் பண்ண முடியாது. அவங்க வேரபவுட்ஸும் எனக்கு தெரியாது, சோ ஃபைனல் காலும் வாங்க முடியாது. என்னப்பா shall we proceed everybody? அப்ப ரிடம்ஷனே எத்தனை ஷேருக்கு நடக்கும்? 9,000 ஷேருக்கு தான் ரிடம்ஷனே பாசிபிள். என்னப்பா shall we proceed everybody? அந்த ரிடம்ஷன் பார்ல நடக்க போதா, பிரீமியம்ல நடக்க போதா? எதுவுமே சொல்லல. அப்ப பார், பிரீமியம்னா எவ்வளவு பிரீமியம்னு சொல்லிருக்கணும். சோ அப்ப ரிடம்ஷன் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் அட் பார். என்னப்பா shall we proceed everybody? ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேரோட ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளோ? நீ ரிடீம் பண்ண போறது எவ்வளவு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ்? 9,000 into 100 எவ்வளவு காசு வேணும்? 9 lakhs. பிரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் 0. இதுக்கு ரெண்டு சோர்ஸ் படிச்சிருந்தோம். டிவிசிபிள் ப்ராஃபிட் இந்த ப்ராப்ளம்ல எப்படின்னா, கவனி, the balance of general reserve to be fully utilized for the purpose of redemption and the shortfall to be made good by issue of equity shares of 10 each at par. இது படிச்சதுல உனக்கு என்ன தெரியுது? only divisible profit ஆ, only fresh issue ஆ, both ஆ? both னா எது ஃபர்ஸ்ட்? divisible profit தான் ஃபர்ஸ்ட். கரெக்ட்டா? அப்ப divisible profit நம்ம தேடினே போனா எவ்வளவு இருக்கு? அப்ப அந்த 7 lakhs இங்க எடுத்து போட்டுரு. இன்னும் எவ்வளவு வேணும்? 2 lakhs. இந்த 2 lakhsக்கு நான் shares I will give of 10 each னா எத்தனை ஷேர் கொடுக்க போறேன்? 20,000 shares I will be giving. என்னப்பா மேல போலாமா? amount to be transferred to CRR 7 lakhs. The redemption of preference share was carried out duly. You are required to pass necessary journal entry to give effect for the above. அப்ப entry number 1 டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? சொல்லுங்க. due entry 9% redeemable preference share capital to preference share holders. How much? 9 lakhs. Next, first எது? general reserve. அப்ப CRR transfer entry தான் முதல்ல வரும். come on. general reserve account debit to CRR எவ்வளோ? அடுத்தது fresh issue happening at par. bank account debit to equity share capital 2 lakh. அடுத்தது ரீபே பண்ணு. preference share holders account debit to, அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. சொல்லிட்டேனே சிஆர்ஆர், முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் சிஆர்ஆர். so 4 entries only will happen. Can you try? Please do it as your homework. So with this we conclude our revision on redemption of preference share capital. Next class will be fully on to debentures.
ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க, இல்லைன்னா போயிட்டு வாங்க. ஒன் மோர் டைம் ப்ளீஸ் ரிப்பீட்டா. எதுடா விஷாலான்னு கேக்குறாங்க பசங்க இங்க. வேற யாரு இப்படி எல்லாம்? அவனுக்கும் எனக்கும் பூ ஜென்மத்து பகை போல, சாவடிக்கிறான். மேக்ஸ் ஆக்டிமா? சரி கேட்டானே, சொல்லி தொலைக்கிறேன். என்ன என்ன வேணும் சொல்லு. முதல்ல இருந்தா ஜேர்னல் ஃபார் சிஆர்ஆர் ரொம்ப சிம்பிள்டா. Shall we start? In the last class we revised company accounts part 1, wherein unit 2 accounting for issue of shares, forfeiture of shares, reissue of shares, and then unit number 5 redemption of preference share capital we covered. This is revision class company accounts part 2, which will be about debentures. Unit 3 accounting for issue of debentures. Unit 6 accounting for redemption of debentures. In today's class, in this 2.5 hours or 2 hours 15 minutes, we will be covering issue of debentures, which will have an impact on redemption of debentures. That in next class we will be covering. After that, one more class I will take, that will be for accounts from incomplete record, single entry. Seriya, shall we? So chapter 11 unit 3 accounting for issue of debentures is what we are going to revise. The revision points: accounting for issue of debentures when debentures are issued for cash, lump sum, installments. When debentures are issued for consideration other than cash, when debentures are issued as collateral security. This will be segment 1. Segment 2 will be other issues. Namely, treatment of debenture loss, discussion on debenture interest. ஸோ இது ரெண்டும் அதர் இஷ்யூஸ். இவ்வளோ தான் இன்றைக்கி ரிவைஸே பண்ண போகிறோம். அப்புறம் இது சம்மந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம் ஃப்ரம் லேட்டஸ்ட் ஆர்டிபி வில் பி டன். சரியா? லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரில் ஒரு வார்த்தை கூட இல்லை டிபென்ச்சர் பற்றி. இந்த இயர் கண்டிப்பாக இப்போது நீங்கள் எழுத போகிற செப்டம்பர் அட்டெம்ப்டில் டிபென்ச்சர் தான். ஸோ அதுலேயும் நான் ரிடம்ஷன் எதிர்பார்க்குறேன். பட் ரிடம்ஷனுக்கு திஸ் இஸ் த பேசிக்ஸ். ஸோ திஸ் பேசிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வி வில் ரிவைஸ் டுடே. And recent RTP-liyum there are some problems regarding this, that also we will solve. Shall we? சரி கவனி. அப்போ first revision point is with respect to accounting for issue of debentures. அதில் part A, when debentures are issued for cash, how to account. Everybody கவனிங்க. This can be done in two ways. One is lump sum, the other one is installments. Issue of debentures for cash, installments. Lump sum உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? We used to learn like this. What happens at the time of issue of debentures we should know. Also what happens at the time of redemption of debentures also we should keep an eye on. At the time of issuing debenture,
possibilities are காசு வரும், so bank account will be debited. Liability, debenture means loan or borrowing. Issuing debenture means borrowing money. ஆன்லைன் பசங்களா வீடியோ கண்டிப்பாக ஆன் பண்ணணும், இல்லைனா தூக்கிடுவேன், வெயிட்டிங் ரூமில் போட்டுருவேன், கவனிங்க. ஸோ வீடியோ டக்குன்னு ஆன் பண்ணுங்க. பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் and it is a liability, so debenture will be credited. This will be the case if the debentures are issued at par. If the debentures are issued at discount, அப்போ உங்களுக்கு cash வரும், loss வரும், liability வரும். Cash you will account by debiting it to bank account. Loss you will account by debiting it to discount on issue of debenture account. Liability you will credit to debenture account. அப்போ entry என்ன எழுதுவீங்க? காசு வந்ததை எப்படி அக்கவுண்ட் பண்ண முடியும்? பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட். லாஸ் வந்ததை எப்படி அக்கவுண்ட் பண்ண முடியும்? டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட். லைபிலிட்டி எப்படி அக்கவுண்ட் பண்ணுவீங்க? கிரெடிட் பண்ணி அக்கவுண்ட் பண்ணுவேன். This will be the case if the debentures are issued at discount. When the debentures are issued at premium, என்ன ஆகும்னா you will get பைசா, you will get liability, ஆனால் லாஸ் வராது, ப்ராஃபிட் வரும். ஸோ காசு எப்படி அக்கவுண்ட் பண்ணணும்? டெபிட். லைபிலிட்டி எப்படி? கிரெடிட். ப்ராஃபிட் கிரெடிட், எஸ்பி அக்கவுண்ட். என்ட்ரி வில் பி பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் to debentures to securities premium. ஆச்சா? this is what will happen at the time of issue. அப்போ ஒரு வாட்டி ஒரு டிபென்ச்சர், ஒரு கடன் வாங்கினால் காசும் கடனும் வரும், தட் இஸ் கேஷ் அண்ட் லைபிலிட்டி. அதே கடனை டிஸ்கவுண்டில் வாங்கினால் காசு லாஸு லைபிலிட்டி, ப்ரீமியமில் வாங்கினால் காசு லாஸு ப்ராஃபிட், காசு லைபிலிட்டி ப்ராஃபிட். ஸோ அப்போ பாசிபிள் என்ட்ரிஸ் அட் த டைம் ஆஃப் இஷ்யூ குட் பி பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர், ஆர் பேங்க் டிஸ்கவுண்ட் டு டிபென்ச்சர், ஆர் பேங்க் டிபென்ச்சர் டு செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம். இது கடன் வாங்குற அன்னைக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்றதோட ஒரு அக்கௌண்டிங். ஆனால் when you are borrowing money, நீ இன்னைக்கு என்ன நடக்குதுன்றதை மட்டும் பார்க்கக்கூடாது. யூ ஷுட் ஆல்சோ ஆல்வேஸ் ஹேவ் அன் ஐ ஆன் ரீபேமெண்ட். நீ எப்படி திருப்பி கொடுக்க போற அப்படின்றது மோஸ்ட்டாக உனக்கு கடன் வாங்கும் போதே தெரிஞ்சிருக்கும். எவ்ரிபடி borrowing, how issue of debenture can happen at par, discount, premium, அதே மாதிரி redemption of debenture அப்படின்னா repayment of loan can also happen in 3 ways: at par, at discount, at premium. சரியா? repayment, redemption at par அப்படின்னா repayment equal to face value of debenture. டிபென்ச்சர்னு சொல்றது நம்மளோட லோன் டாக்குமெண்ட், கடன் பத்திரம். அந்த கடன் பத்திரத்தில் எவ்வளோ ஃபேஸ் வேல்யூ எழுதியிருக்காங்களோ தட் இஸ் வாட் வி கால் இட் ஆஸ் த பேசிக் லைபிலிட்டி. என்னப்பா ஷால் வி ப்ரொசீட் எவரிபடி? ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒரு கடன் பத்திரம் கொடுக்குறேன், அதில் 1 lakh அப்படின்னு அதில் எழுதியிருக்கு. ஸோ விச் மீன்ஸ் த ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் த டிபென்ச்சர் இஸ், இப்போ நீ அந்த டாக்குமெண்ட் வச்சிருந்தேன்னா நான் உனக்கு எவ்வளோ திருப்பி கொடுக்கணும்? 1 lakh திருப்பி கொடுக்கணும். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்ரிபடி? ஸோ அப்போ ஐ எம் லைபிள் டு யூ டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் 1 lakh. அந்த 1 lakh லைபிலிட்டியை ஐ ரீபே 1 lakh அண்ட் செட்டில் தட். திஸ் இஸ் வாட் வி கால் இட் ஆஸ் redemption at par. டிஸ்கவுண்ட், ரீபேமெண்ட் லெஸ் தேன் ஃபேஸ் வேல்யூ. ஆக்சுவலாக நான் உனக்கு கடன் பட்டது 1 lakhக்கு, ஆனால் நான் அந்த கடனை 90,000 கொடுத்து அடைக்கிறேன். தட் இஸ் வாட் ஐ கால் இட் ஆஸ் டிஸ்கவுண்ட். ப்ரீமியம், ரீபேமெண்ட் மோர் தேன் ஃபேஸ் வேல்யூ. நான் உனக்கு கடன் பட்டது 1 lakh, ஆனால் அந்த 1 lakh கடனை 1,10,000 கொடுத்து அடைக்க போகிறேன். விச் மீன்ஸ் எனக்கு அது லாஸ். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்ரிபடி? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி கால் இட் ஆஸ் redemption at premium. ஒரு வாட்டி நல்லா கவனிங்க. issue at par, no profit, no loss. issue at discount, loss. issue at premium, அப்போ கடனை பார்ல வாங்கினால் நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ், டிஸ்கவுண்ட்டில் வாங்கினா லாஸ், ப்ரீமியமில் வாங்கினா ப்ராஃபிட். அதே கடனை திருப்பி கொடுக்கும்போது இஃப் யூ ரீபே அட் பார் நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ், இஃப் யூ ரீபே அட் டிஸ்கவுண்ட் ப்ராஃபிட், இஃப் யூ ரீபே அட் ப்ரீமியம், வாங்கும்போது ப்ரீமியம் ப்ராஃபிட், திருப்பி கொடுக்கும்போது ப்ரீமியமில் கொடுத்தா அது நஷ்டம். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்ரிபடி? மேலே போகலாமா?
இன்னைக்கு we are learning how to account for issue of debentures. அப்படின்னா கடன் வாங்கும்போது என்ன கணக்கு எழுதுறது? Are you understanding everybody? கடன் வாங்கும்போதே ஒருவேளை ஃபியூச்சர்ல நான் இதை பார்ல ரிடீம் பண்ண போறேன், டிஸ்கவுண்ட்ல ரிடீம் பண்ண போறேன், ப்ரீமியம்ல ரிடீம் பண்ண போறேன்னு எனக்கு கடன் வாங்கும் போதே தெரியும். ஏன்னா நான் அப்பவே டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் ஒத்துக்கிட்டேன், ரைட்டா? அப்போ ஃபியூச்சர்ல நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸா, ப்ராஃபிட்டா லாஸா அப்படின்றது எனக்கு கடன் வாங்கும் போதே இங்கேயே தெரிஞ்சிடும். Shall we proceed everybody? Conservatism concept என்ன சொல்லுதுன்னா, known loss should be accounted but anticipated profit should not be accounted. என்னப்பா அப்படின்னா ஃபியூச்சர் லாஸ் இப்போ தெரிஞ்சா அக்கௌண்ட் பண்ணணும், ஆனால் ஃபியூச்சர் ப்ராஃபிட்டை அக்கௌண்ட் பண்ணக்கூடாது. ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்ரிபடி? ஸோ இப்போ இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர் இது ஃபியூச்சரா, ரிடம்ஷன் ஃபியூச்சரா? இது ப்ரெசன்ட் இன்னைக்கு, இதுதான் ஃபியூச்சர், கரெக்டா? ஒருவேளை இன்னைக்கே நான் கடன் வாங்கும் போதே எனக்கு நான் ஃபியூச்சரில் அதை எப்படி திருப்பி கொடுக்க போறேன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா, அப்போ ஃபியூச்சரில் 3 சிச்சுவேஷன் தான் பாசிபிள். என்னன்னு சொல்லுங்க? ப்ராஃபிட்டும் வராது, லாஸும் வராது if I repay at par, or I will get profit in future if I repay at discount. If I repay at premium I will be ending up with, are you understanding everybody? நான் இன்னைக்கு கடன் வாங்கும்போது ஃபியூச்சர்ல இதை பார்ல திருப்பி கொடுக்குறேன்னு ஒத்துக்கிட்டு கடன் வாங்குறேன், அப்போ ஃபியூச்சர்ல நோ ப்ராஃபிட். அதனால ஐ நீட் நாட் திங்க் அபவுட் ஃபியூச்சர், இதே என்ட்ரிஸை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிடுவேன். என்னப்பா? shall we proceed everybody? Today when I borrow I know that in future I am going to repay at discount. அப்படின்னா ஃபியூச்சர்ல எனக்கு ப்ராஃபிட் வரப்போகுது, அது இன்னைக்கே தெரியும். Can I account for that? If today at the time of borrowing I know I am going to repay at premium, அப்போ ஃபியூச்சர்ல லாஸ் வரப்போகுதுன்னு எனக்கு இன்னைக்கே, அப்போ அந்த ஃபியூச்சர் லாஸை ஃபியூச்சர் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாமல் இன்னைக்கே அக்கௌண்ட் பண்ணணும். இன்னைக்கே அக்கௌண்ட் பண்ணணும்னா இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர்லேயே அதை அக்கௌண்ட் பண்ணணும். ஸோ அப்போ எப்போல்லாம் நான் ஃபியூச்சரில் அதை ப்ரீமியமில் ரிடீம் பண்ணுறேனோ அப்போ அந்த ஃபியூச்சர் லாஸை இந்த இஷ்யூ என்ட்ரிலேயே சேர்த்து அக்கௌண்ட் பண்ணுவேன். பை டெபிட்டிங் லாஸ் ஆன் டிபென்ச்சர் அண்ட் பை கிரெடிட்டிங் ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன். அப்போ என்ன ஆகும்னா, இந்த என்ட்ரியில் இதை சேர்த்துட்டிங்கன்னா இட் வில் பிகம் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட், லாஸ் ஆன் டிபென்ச்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட், டு டிபென்ச்சர், டு ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன். இந்த என்ட்ரியில் நீங்கள் அதை அக்கௌண்ட் பண்ணீங்கன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட், டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூ அக்கௌண்ட் டெபிட், லாஸ் ஆன் டிபென்ச்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட், டு டிபென்ச்சர், டு ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன். இங்கே பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட், லாஸ் ஆன் டிபென்ச்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட், டு டிபென்ச்சர், டு செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம், டு ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன். அதாவது இந்த ப்ரெசன்ட் என்ட்ரியில் ஃபியூச்சரில் எப்போல்லாம் லாஸ் வருதோ அது இன்றைக்கே தெரிஞ்சால் இன்றைக்கே அந்த என்ட்ரியில் அதை சேர்த்து விட்டுறணும். ஷால் வி ப்ரொசீட் எவ்ரிபடி? அப்போ அக்கௌண்டிங் ஃபார் இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர் இந்த காம்பினேஷனில் யோசிக்கணும். வாட் ஹேப்பன்ஸ் அட் த டைம் ஆஃப் இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர் ப்ளஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் அட் த டைம் ஆஃப் ரிடம்ஷன் ஆஃப் டிபென்ச்சர், இது ரெண்டும் சேர்த்து யோசித்தால் யூ வில் பி கெட்டிங் த என்ட்ரிஸ். என்னப்பா மேலே போகலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவ்ரிபடி? ஸோ அப்போ இன்னைக்கு என்ன நடக்க முடியும்? ஹவு கேன் யூ இஷ்யூ டிபென்ச்சர்? ஐ கேன் இஷ்யூ அட் either par or discount or premium. So issue of debentures at par. சரியா? அப்போ இன்னைக்கு நாம் கடன் வாங்கும்போது when I borrow at par I get paisa and I get debenture, கரெக்டா? என்ன ஃபியூச்சரில் இதை நான் எப்படியெல்லாம் திருப்பி கொடுக்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு? I may repay at par or I may repay at discount or I may repay at premium. Okay va? Shall we proceed everybody? கவனிங்க. Today I borrow at par, I will get cash and I will get liability. முதல்ல இதுக்கு என்ட்ரி சொல்ல. Bank account debit to debenture. Okay va? Future when I repay at par, repayment will be equal to profit or loss or no profit no loss in future. No profit no loss, so upon nothing regards future I will account. This itself will be the entry if I issue debentures at par and if I redeem at par. Okay va? If I issue at par, today I will get cash and I will get liability. இதான் இன்னைக்கு நடக்குது. ஓகேவா? ஃபியூச்சரில் இதை நான் டிஸ்கவுண்ட்டில் திருப்பி கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஐ வில் பி கெட்டிங் ப்ராஃபிட். இன்னைக்கு கிடையாது, ஃபியூச்சரில். ஃபியூச்சர் ப்ராஃபிட் அக்கௌண்ட் பண்ணலாமா இன்னைக்கு? அதனால் திஸ் இட் செல்ஃப் வில் பி த என்ட்ரி. ஓகேவா? சரி கவனி. டுடே வென் ஐ பாரோ அட் பார் ஐ வில் கெட் பைசா
So bank account debit, I will get liability to debenture. ஆச்சா? ஃபியூச்சரில் ஐ எம் கோயிங் டு ரீபே அட் ப்ரீமியம். அது எனக்கு இன்றைக்கே தெரிஞ்சிருக்கு. அப்போ ஃபியூச்சர் லாஸை இன்றைக்கே தெரிஞ்சால் இன்றைக்கே அக்கௌண்ட் பண்ணணும். அதுதான் கன்சர்வேட்டிசம். கரெக்டா? ஐ வில் ஆல்சோ டெபிட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் லாஸ் ஆன் டிபென்ச்சர் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் premium on redemption of debentures. என்னப்பா? Shall we proceed everybody? So அப்போ par அப்படின்னா issue at par, redemption at par, lump sum entry சொல்லுங்க. Bank account debit to debentures. Par discount, bank account debit to debentures. Par premium, bank account debit, loss on debenture account debit to debenture to premium on redemption. மேலே போலாமா? Shall we proceed everybody? ஒருவேளை இந்த ப்ரீமியம்ல நான் ரிடீம் பண்ண போறேன் அப்படின்ற ஒரு ஃபியூச்சர் விஷயம் எனக்கு இஷ்யூ அப்போ தெரியல, திருப்பி கொடுக்கும்போது தான் தெரிய வருது நான் ப்ரீமியம்ல திருப்பி கொடுக்குறேன்ட்டு. சரியா? அப்போ will you debit loss on debenture and credit premium on redemption on the date of issue? சொல்லுங்க. வராது. அப்போ இந்த என்ட்ரியே இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சருக்கு வராது, ரிடம்ஷன் அப்போ வரும். எது? இந்த லாஸ் ஆன் டிபென்ச்சர் டு பிரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் வில் கம் ஒன்லி தேர். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்ரிபடி? அப்போ அது இஷ்யூவில் வர முடியுமா, ரிடம்ஷனில் வர முடியுமானா அது எங்கே வேணாலும் வரலாம். டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் வென் யூ நோ த ஃபியூச்சர் லாஸ். யூ நோ த ஃபியூச்சர் லாஸ் ஒன்லி இன் ஃபியூச்சர், இட் கேன் பி அக்கௌண்டட் ஒன்லி இன் ஃபியூச்சர். யூ நோ த ஃபியூச்சர் லாஸ் நவ் இட் செல்ஃப், இட் ஷுட் பி அக்கௌண்டட் நவ் அட் த டைம் ஆஃப் இஷ்யூ. ஓகேவா? மேலே போலாமா? கவனிக்கிறியா? அப்போ இப்போ சொல்லு. பார் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர். பார் டிஸ்கவுண்ட், பார் ப்ரீமியம், பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட், லாஸ் ஆன் டிபென்ச்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர் டு ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன். கவனிங்க. டுடே ஐ இஷ்யூ டிபென்ச்சர்ஸ் அட் டிஸ்கவுண்ட். அப்போ இன்னைக்கு என்ன நடக்கும் கம்பெனிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கம்பெனி வில் கெட் கேஷ், கம்பெனி வில் கெட் லாஸ், ஆல்சோ கம்பெனி வில் கெட் லைபிலிட்டி. ஃபியூச்சரில் கம்பெனி கேன் redeem these debentures either at par or at discount or at premium. ரிடம்ஷன் ஃபியூச்சரில் பார்ல நடக்க போகுது. அப்போ ஃபியூச்சரில் ப்ராஃபிட்டும் இல்லை, லாஸும் இல்லை. ஃபியூச்சரை பற்றி நான் எதுவும் அக்கௌண்ட் பண்ண வேண்டிய தேவையும் இல்லை. நான் பாரியல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்ரிபடி. ஷால் வி ப்ரொசீட்? ஸோ அப்போ சொல்லுங்கள், இன்றைக்கி என்ன என்ட்ரி போடுவீங்கன்னா இந்த கேஷுக்கு, லாஸுக்கு, லைபிலிட்டிக்கு சொல்லுங்கள். Bank account debit, discount on issue of debentures account debit to debentures. என்னப்பா? ஓகேவா? ஃபியூச்சரில் டிஸ்கவுண்ட்டில் ரீபே பண்ணால் நோ ப்ராஃபிட்டா, நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸா, ப்ராஃபிட்டா லாஸா? ப்ராஃபிட். ஆனால் அந்த ஃபியூச்சர் ப்ராஃபிட்டை நான் இன்றைக்கி அக்கௌண்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதனால் இன்றைக்கி என்ன நடக்குதோ அதை மட்டும் தான் அக்கௌண்ட் பண்ணுவேன். பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட், டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர்ஸ். ஃபியூச்சரில் ப்ரீமியமில் ரீடீம் பண்ண போகிறேன்னு எனக்கு இன்றைக்கே தெரியுது. அப்போ ஃபியூச்சரில் வரப்போகிற லாஸ் எனக்கு இன்றைக்கே தெரியுது. ஸோ அப்போது பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட், டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட், லாஸ் ஆன் டிபென்ச்சர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர்ஸ் டு ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ். என்ன? ஓகேவா? ஷால் வி ப்ரொசீட்? ஒருவேளை எனக்கு இந்த ப்ரீமியம் பற்றி இப்போ தெரியாது, ஃப்யூச்சரில் தான் தெரியும் அப்படின்னு சொன்னால், அப்போ இந்த லாஸ் ஆன் டிபென்ச்சரும் ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷனும் நான் இப்போ எழுத மாட்டேன். ஐ வில் ரைட் ஒன்லி அட் த டைம் ஆஃப் ரிடம்ஷன். அப்போது இது ரெண்டும் எப்போ சார் இஷ்யூ அப்போவே வரும்னா, when I know that I am going to redeem at premium at the time of issue itself. என்னப்பா? மேலே போகலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீட்? ஸோ இப்போ சொல்லு. டிஸ்கவுண்ட் பார், பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட், டிஸ்கவுண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர்ஸ். Discount, bank account debit, discount account debit to debentures. Discount premium இன்னிக்கும் லாஸ், நாளைக்கும் லாஸ். Bank account debit, discount on issue account debit, loss on debentures account debit to debentures to premium on redemption. ஓகேவா? shall we move? மேலே போலாமா? Issue of debentures at premium. Appo today I will be getting cash, liability, profit. In future, company may redeem
at par அப்போ ஒன்றும் வராது. at discount profit வரும், ஆனால் நான் அதை அக்கௌண்ட் பண்ண முடியாது. premium loss இது எனக்கு இன்றைக்கே தெரிஞ்சால் இன்றைக்கே அக்கௌண்ட் பண்ணணும். சரியா? ஸோ அப்போ ப்ரீமியம் பார் ஃப்யூச்சரில் நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ். அப்போ ஃப்யூச்சரை பற்றி விட்டுடு, ப்ரெசண்ட்டுக்கு மட்டும் என்ட்ரி சொல்லு. பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர்ஸ் டு செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம். சரியா? இங்கே ஃப்யூச்சரில் ப்ராஃபிட் வரும், அந்த ஃப்யூச்சர் ப்ராஃபிட்டை நான் இன்னைக்கு அக்கௌண்ட் பண்ண கூடாது. ஸோ வாட் ஐ வில் டூ? பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர்ஸ் டு செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம். ப்ரீமியம் ஃப்யூச்சரில் எனக்கு நஷ்டம் வரப்போகுதுன்னு எனக்கு இன்றைக்கே தெரியும். ஸோ அப்போ இந்த ப்ரீமியமும் இன்றைக்கே நான் அக்கௌண்ட் பண்ணணும். சொல்லுங்கள். பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் loss on debentures account debit to debentures to securities premium to premium on redemption of debentures. என்னப்பா ஓகேவா? ஷால் வி ப்ரொசீட்? ஸோ ஆக மொத்தம் இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் ஃபார் கேஷ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 2 3 ஒரு 9 காம்பினேஷனில் முடிஞ்சிடும். என்னப்பா ஷால் வி ப்ரொசீடு? அப்போ முதல்ல சொல்லுங்கள். accounting for issue of debentures for cash, issue at par, redemption at par, issue at par, redemption at discount, to debentures, par premium, bank account debit, loss on debentures account debit, to debentures to premium on redemption, discount, issue at discount, redemption at par, bank discount to debentures, discount, bank discount to debentures, discount premium, bank account debit, discount premium னு சொன்னேன். ஸோ அப்போ பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட், டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூ அக்கவுண்ட் டெபிட், லாஸ் ஆன் டிபென்ச்சர் அக்கவுண்ட் டெபிட், டு டிபென்ச்சர் டு பிரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன். பார் பிரீமியம் பார் பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர்ஸ் டு செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம். பிரீமியம் டிஸ்கவுண்ட் bank account debit to debentures to securities premium. Premium bank account debit, loss on debentures account debit, to debentures to securities premium, to premium on redemption. Everybody மேலே போலாமா? These are accounting for issue of debentures for cash when the debentures are issued on lump sum basis. அதாவது issue of debentureனா நான் கடன் வாங்குறேன். யார்? நான் கம்பெனி. பாரோவிங் ரைட்டா? ஃபார் கேஷ்னா நான் வாங்குற கடனை காசாக வாங்குறேன். லம்சம்னா அதை ஃபுல்லாக இன்னிக்கே வாங்குறேன். ஷால் வி ப்ரொசீட் எவ்ரிபடி? மேலே போகலாமா? கவனிக்கிறியா? இதுவே இஃப் இட் இஸ் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ், இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் ஃபார் கேஷ் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸால் இருந்தால் அப்போது அக்கௌண்டிங் ஃபார் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஃபார் கேஷ் இன்ஸ்டால்மெண்ட் நம்ம யூனிட் 2ல என்ன படிச்சிருந்தோமோ அதே என்ட்ரிஸ் இங்கே வரும். ஆனால் எங்கெல்லாம் ஷேர்ன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருந்தியோ அதை கட் பண்ணி இப்போ டிபென்ச்சர் போடணும். ஸோ அப்போ கமான், அங்கே ரிசிப்ட் ஆஃப் ஷேர் அப்ளிகேஷன் மணி என்ற என்ட்ரி போட்ட பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு, இங்கே பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர் அப்ளிகேஷன். அதுக்கப்புறமா அங்கே அப்ளிகேஷன் பண்ணியை ஷேர் கேபிட்டலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண, இங்கே டிபென்ச்சர் அப்ளிகேஷனை டிபென்ச்சருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். டிபென்ச்சர் அப்ளிகேஷன் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர்ஸ். என்னப்பா இது எந்த டேட்டில் போடுவாங்கன்னா, கமான், டேட் ஆஃப் ரிசிப்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் மணி. சப்போஸ் அப்ளிகேஷன் மணி ஒரு டேட்டில் ரிசீவ் ஆகலை, 5th of செப்டம்பர்லேருந்து 15th of செப்டம்பர் வரைக்கும் ரிசீவ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோயேன். அப்போது யூ வில் நாட் மேக் ஒன் டேட் ஆஃப் ரிசிப்ட், இங்கே இல்லை பல டேட் ஆஃப் ரிசிப்ட் இருக்குது. ஸோ அப்போ யூ வில் ரைட் தட் ஆன் த டேட் ஆஃப் க்ளோஷர் ஆஃப் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் லிஸ்ட்டு. அப்படின்னா லாஸ்ட் டேட் ஃபார் ரிசிப்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் மணி என்னைக்கு வருதோ அன்னைக்கு தான் இந்த என்ட்ரியை மொத்தமாக 10th-லேருந்து 15th வரைக்கும் எவ்வளோ வாங்கியிருக்கியோ அன்னைக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து இந்த என்ட்ரி அன்னைக்கு தான் போடுவேன். ஓகேவா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவ்ரிபடி? மேலே போகலாமா? கவனி. இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி என்னைக்கு போடுவேன்னா, ஆன் த டேட் ஆஃப் அலாட்மெண்ட் யூ வில் மேக் திஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி. அதுக்கப்புறமா இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு யூ வில் மேக் டியூ என்ட்ரி டிபென்ச்சர் அலாட்மெண்ட் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர்ஸ். தென் பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர் அலாட்மெண்ட். ஷேரில் என்ன படிச்சியோ அதே மாதிரி தான்.
கவனிக்கிறியா? இது accounting for issue of debentures for cash installments at par. ஓகேவா? redeemable also at what? par. இதுவே if you are issuing at discount, அந்த discount எங்க அக்கவுண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லல, சொன்னதை கேட்கணும். அப்ளிகேஷன் சொன்னா அப்ளிகேஷன் அக்கவுண்ட் பண்ணணும். என்னப்பா? ஸோ அப்ளிகேஷன் அக்கவுண்ட் பண்ணுவேன்னா இந்த ரிசிப்ட் என்ட்ரியில் அந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட்டை மைனஸ் பண்ணி பேலன்ஸ் தான் ரிசீவ் பண்ணுவேன். ஆனால் அந்த டிஸ்கவுண்ட் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணுறது இங்கே நடக்காது. இட் வில் பி டன் ஒன்லி இன் த அலாட்மெண்ட் ஸ்டேஜ். என்னப்பா ஷால் வி ப்ரொசீட் எவரிபடி? ஸோ அப்போ இஃப் இட் இஸ் அ டிஸ்கவுண்ட், அப்போ ஐ வில் பி டெபிட்டிங் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அக்கௌண்ட் இங்கே டெபிட் ஆகும். இஃப் இட் இஸ் அட் ப்ரீமியம், அப்போ 2 செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் நீங்கள் ஒரு என்ட்ரியை நான் கிரெடிட் பண்ணுறேன். மேலே போகலாமா? கவனிக்கிறியா? ஸோ இதுதான் டிஸ்கவுண்ட். ஒருவேளை ஃபியூச்சரில் when I am going to redeem at par, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஒன்றும் வராது, விட்டுரு. டிஸ்கவுண்ட் எதுவுமே நீ செய்யக்கூடாது. ஃபியூச்சர் ப்ராஃபிட் should not be accounted now. ஒருவேளை ஃபியூச்சரில் you are going to account at redeem at premiumனா அப்போ என்ன சார் பண்ணுவீங்க? அதை இங்கே அக்கௌண்ட் பண்ணணும்னு சொன்னீங்களே, அது என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு தனி என்ட்ரியாக போடணும். தட் இஸ் லாஸ் ஆன் டிபென்ச்சர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன். அது ஒரு 5th என்ட்ரியாக இங்கே வரும். என்னப்பா மேலே போகலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவரிபடி? விஷயம் உனக்கு புரிஞ்சுதா? சரி. இப்போ எப்போ சார் லம்சம், எப்போ சார் இன்ஸ்டால்மெண்ட், எப்படி சார் நான் கண்டுபிடிக்கிறது? இதுதான் ஒரு டவுட்டாக இருக்க முடியும். சரியா? கம்பெனி இஷ்யூஸ் 1000 10% டிபென்ச்சர்ஸ் ஆஃப் ₹100 ஈச் அட் பார் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டாங்க. இந்த 100 அப்ளிகேஷனில் எவ்வளோ, அலாட்மெண்ட்டில் எவ்வளோன்னு சொல்லலை. அப்போ இது என்னன்னு சொல்லுவேன்? லம்சம். என்னப்பா மேலே போகலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவரிபடி? ஒருவேளை இதே ப்ராப்ளமில் 40 ஆன் அப்ளிகேஷன் பேலன்ஸ் ஆன் அலாட்மெண்ட்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ இன்ஸ்டால்மெண்ட். கொஞ்சம் கவனிக்கிறீங்களா? கம்பெனி இஷ்யூஸ் 1000 10% டிபென்ச்சர்ஸ் ஆஃப் ₹100 each at par. All application or application money was received on 1st of April அப்படின்னு சொல்றாங்க. Allotment was made on 7th of April னு சொல்றாங்க. என்னப்பா? கமான், 100 ரூபாவை இங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்குறாங்களா, ஒரே வாட்டி வாங்குறாங்களா? அப்போனா எவ்வளோவா வாங்குறாங்கன்னு சொல்லு. அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்குறாங்களா, ஒரேடியாக வாங்குறாங்களா? அப்போ இது லம்சமா இன்ஸ்டால்மெண்ட்டா? இன்ஸ்டால்மெண்ட். இதனால கிடையாது, டேட்னால. சரியா? அலாட்மெண்ட்டும் அப்ளிகேஷனும் ஒரே டேட்டில் நடக்கலை, அலாட்மெண்ட் வேறு டேட்டில் நடக்குது. ஸோ அப்போ ஹியர் யூ வில் மேக் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர் அப்ளிகேஷன் அண்ட் யூ வில் மேக் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஒன்லி ஆன் 7th of April. ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்ரிபடி? மேலே போகலாமா? ஸோ அப்போது இன்ஸ்டால்மெண்ட்டாக லம்சமா அப்படின்றது உன்னோட அந்த இஷ்யூ ப்ரைஸை நீ ஒரேடியாக வாங்குறியா, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்குறியா? இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் யாட்ஸ்டிக்கு. ரெண்டாவது யாட்ஸ்டிக்கு டேட் ஆஃப் ரிசிப்டும் டேட் ஆஃப் அலாட்மெண்ட்டும் வேற வேற நாள் நடந்தா அது லம்சமாக இருந்தாலுமே நீங்கள் அங்கே அப்ளிகேஷனு தனியாக என்ட்ரி போடணும். அப்புறம் அந்த அப்ளிகேஷனை யூ ஷுட் செப்பரேட்லி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு டிபென்ச்சர் அக்கௌண்ட் ஆன் த டேட் ஆஃப் அலாட்மெண்ட். மேலே போகலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவ்ரிபடி? விஷயம் புரிஞ்சுதா? கிளாரிட்டி இருக்கா? அப்போ எப்போ இன்ஸ்டால்மெண்ட்டு, எப்போ லம்சம்னு? ஷால் வி மூவ் எவ்ரிபடி? திஸ் இஸ் அக்கௌண்டிங் ஃபார் இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் ஃபார் கேஷ். இப்போ இது ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம். ரைட்டா? அதை சால்வ் பண்ணி முடிச்சுட்டு கன்சிடரேஷன் அதர் தேன் கேஷ் வருவோம், அதை லேர்ன் பண்ணுவோம், அது ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம், அண்ட் தென் கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி, 3 சேர்ந்த மாதிரி ப்ராப்ளம், அப்புறம் அதர் இஷ்யூஸ். இப்படி தான் கிளாஸ் போகுது. ஷால் வி ப்ரொசீட் எவரிபடி? ஸோ இது வரைக்கும் என்ன படிச்சிருக்கோம்னா அக்கௌண்டிங் ஃபார் இஷ்யூ ஆஃப் debentures for cash. Debenture loan or borrowing. Issue of debentures for cash na company is receiving loan in the form of cash. இதுக்கு எப்படி அக்கவுண்ட் பண்றது? lump sum installment. lump sum. Come on. மூணு காம்பினேஷன். issue at par, redemption at par, discount, premium. Issue at discount, redemption at par, discount, premium. Issue at premium, redemption at par, discount, premium. Shall we proceed? Par
bank account debit to debentures. Par discount, par premium, bank account debit, loss on debentures account debit, 2 debentures, 2 premium on redemption. Discount par, bank account debit, discount on issue account debit, 2 debentures. Discount, bank account debit, discount on issue account debit, 2 debentures. Discount premium, bank account debit, loss on debentures account debit, 2 debentures. இன்னொரு வாட்டி சொல்லணும். இப்போ நான் என்ன சொன்னேன்? டிஸ்கவுண்ட் பிரீமியம் சொன்னேன். பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட், டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூ அக்கவுண்ட் டெபிட், லாஸ் ஆன் டிபென்ச்சர்ஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட், 2 debentures, 2 premium on redemption. ஆச்சா? Shall we proceed? Premium par, bank account debit, 2 debentures, 2 securities premium. Premium discount, bank account debit, 2 debentures, 2 securities premium. Premium, loss on debentures account debit, 2 debentures, 2 securities premium, 2 premium on redemption. These are all lump sum entries, correct? Installment entries, bank to debenture application, debenture application to debenture, debenture allotment to debenture, bank account debit to debenture allotment. Either way, if it is issued at discount, upon the debenture allotment, one more debit will come. Debenture allotment account debit, discount on issue account debit, to debenture. Premium aranda, debenture allotment account debit, to டிபென்ச்சர் டு செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம். மேலே போகலாமா? எப்போ ஒரு ப்ராப்ளமில் லம்சமாக ட்ரீட் பண்ணணும், எப்போ ஒரு ப்ராப்ளமில் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு பயங்கரமான ரிவிஷன் பாயிண்ட்டை இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். எப்போ இன்ஸ்டால்மெண்ட்? கமான். இஃப் த இஷ்யூ ப்ரைஸ் இஸ் நாட் கலெக்டட் அட் ஒன் ஸ்ட்ரோக், இட் இஸ் கலெக்டட் in bits and parcels, then it is installment. Sometimes even if the issue price is collected at one stroke, still we call that as installment. When the date of application receipt and the date of allotment is different. Okay, what shall we proceed everybody? அப்ப எப்ப சார் lump sum? issue price ஓட breakup கொடுக்கல, அதே மாதிரி டேட் ஆஃப் ரிசிப்டும் டேட் ஆஃப் அலாட்மெண்ட்டும் வேற இல்லை, ஒரே டேட்டா இருந்துச்சு, இல்லைனா டேட்டே கொஸ்டின்ல கொடுக்கல. ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்ரிபடி? மேலே போலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீடு? விஷயம் புரிஞ்சுதா? இப்போ ஷால் வி எக்ஸிக்யூட் வாட் எவர் வி ஹவ் லேர்ன்ட்? எத்தோடனே பாரு, இதான் S Limited issued 10,000 12% debentures of rupees 100 each at par. These debentures are issued at payable in full on application by 1st of April. அப்படின்னா இந்த இஷ்யூ பிரைஸ் ஒரேடியா வாங்க போறாங்க. இது வரைக்கும் படிச்சா நமக்கு என்ன மாதிரி தெரியுது? அது லம்சம், கரெக்டா? Application were received for 11,000 debentures. Debentures were allotted on excess money refunded on same day. You are required to pass necessary journal entry including cash transactions in the books of the company. Come on, tell me, இதுக்கு நீ இன்ஸ்டால்மெண்ட் என்ட்ரி போடுவியா, லம்சம் என்ட்ரி போடுவியா? கமான். லம்சம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரே என்ட்ரியிலே முடிஞ்சிடும். பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர்ஸ், கரெக்டா? கமான் டெல், இதுக்கு நீ எந்த மாதிரி என்ட்ரி போட போற? இன்ஸ்டால்மெண்ட். சார் இஷ்யூ பிரைஸோட பிரேக்கப் கொடுக்கல, லம்சமா இன்ஸ்டால்மெண்ட்டா? அது மட்டும் யாட் ஸ்டிக் கிடையாது. இங்க பார், டேட் ஆஃப் ரிசிப்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் மணி இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப், ஆனா டேட் ஆன் விச் it is transferred to allotment is what? It is transferred to debenture account is 7th of April. அப்போ can I make a single entry for this? Not possible. On 1st of April I will make receipt entry as application money. On 7th only I will transfer that application to allotment. இங்க வாங்குற பைசா எல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது, கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா வாங்கியிருக்கோம். we issued only but public applied for. அப்ப application money will be calculated for 11,000 debentures. இவ்வளோ பைசா வந்த மாதிரி 11,000 into 100 வரும். ஆனா நான் அதுல 10,000 into 100 தான் என் கடனா ஒத்து டிபென்ச்சருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவேன், பேலன்ஸை நான் ரீஃபண்ட் பண்ணிடுவேன். ஓகேவா? Shall we proceed everybody? Come on, try.
டை நெட்வொர்க் சரியா இல்லைன்னு தூங்கி தானே கவனிக்கிற. நீ இங்கேருந்து 2-4 வாட்டி கொட்டாய் விட்டதை நான் பார்த்துட்டேன்டா. மரியாதையாக வீடியோ ஆன் பண்ணு. வைஃபைலாம் வச்சிருக்கேன்னு எனக்கு தெரியும். வீடியோ ஆன் பண்ணல, இதுக்கு பதில் மெசேஜும் அனுப்பல. அப்போ அவன் கன்ஃபார்மாக தூங்கிட்டான். How many entries you will make? 2 entries, or it can be 3 also sometimes. One on 1st of April, the other one on 7th of April. சீக்கிரம் முடி. Over, shall we discuss? Answer please. Date please. 1st April. Year சொல்லலையா? சரி, அப்போ சொல்லு, என்ட்ரி சொல்லு. Bank account debit to 12%. அப்படி 12%லாம் சொல்ல வேணாம். டிபென்ச்சர் அப்ளிகேஷனுக்குலாம் இனிஷியல் தேவையில்லை. Bank account debit to debenture application எவ்வளோ? 11,000 into 11 lakhs. 7th April அதானே? Come on. Debenture application account debit 11 lakhs. இப்போ சொல்லு அந்த இனிஷியல். 12% debentures 10,000 into 100, 10 lakhs. To bank 1,000 into 100, 1 lakh. தனியா என்ட்ரி போட்டனா டிபென்ச்சர் அப்ளிகேஷன் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு 12% டிபென்ச்சர் 10 lakhs. மறுபடியும் டிபென்ச்சர் அப்ளிகேஷன் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு பேங்க் 1 lakh. என்னடா இது புரிஞ்சா டவுட் இருக்கா? Shall we move? சார் இங்கே தான் இஷ்யூ ப்ரைஸோட பிரேக்கப்பே கொடுக்கலையே, அப்புறம் இது எப்படி சார் இன்ஸ்டால்மெண்ட் நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணி 2 என்ட்ரி போட்டீங்க? அப்ளிகேஷன் மணி received on one date, allotment is made on a different date. அப்போ even though it is lump sum, it has to be made as separate entry for receiving application money and separate entry for transfer to. மேலே போலாமா? Shall we proceed? ரீஃபண்ட் என்ட்ரி டேட். ரீஃபண்டும் இந்த டேட்லேயே நடந்துச்சு, அங்கே தான் சேம் டேட்னு சொல்லியிருக்காங்களே, அதுதான். ஸோ இட் இஸ் அலாட்டட் ஆன் 7th of April அண்ட் எக்ஸஸ் மணி ரீஃபண்டட் ஆன் த சேம் டேட்னா அலாட்மெண்ட் டேட் நீ தான் ரீஃபண்டும் கொடுத்துருக்காங்கன்ற அர்த்தம். மேலே போலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீடு? கவனி. கம் டு கொஸ்டின் 7. Modern Equipments Limited issued 212% debentures of 1,000 payable as follows. On application 300, allotment 700. The debentures were fully subscribed and all money was duly received. As per terms of issue, the debenture is redeemable at 1,100 per debenture. Record necessary journal entries regarding issue of debenture. Lump sum installment. Date கொடுக்கலையே, ஆனால் issue price 1,000 they are going to collect 300 on application and இங்கே இந்த breakup of issue price கொடுத்துருக்காங்க, அதனால இது இன்ஸ்டால்மெண்ட். சரியா? shall we proceed everybody? ஸோ அப்போ கமான் சொல்லுங்க. these debentures are issued at par premium. issued at par, redeemable at 1,100, premium of 100 per debenture. சரியா? shall we proceed everybody? அப்போ எத்தனை என்ட்ரி வரும்னு ஒரு வாட்டி சொல்ல.
receipt of application money, bank account debit to debenture application. அதுக்கப்புறமா transfer of debenture application money to debenture, debenture allotment due, debenture allotment receipt. அதுக்கப்புறமா இந்த 100 ரூபாய் ஃபியூச்சர் லாஸை இன்னைக்கே அக்கௌண்ட் பண்ணுறதுக்கு லாஸ் ஆன் டிபென்ச்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு எத்தனை என்ட்ரி டக்குன்னு முடி. முடிஞ்சுச்சா? Shall we discuss? இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர் தானேன்னு 2 பேர் வந்து எட்டி பார்த்துட்டு போயிட்டாங்க, தர்ஷினியும் விஷாலும். புதுசாக ஒன்று சொல்கிறேன் பார், கன்சிடரேஷன் அதுதான் கேஷில். இதான டாபிக்னா அவங்க வீடியோ கூட பார்க்க மாட்டாங்க. இது வாங்கி ரிடம்ஷன் ஆஃப் டிபென்ச்சருக்கு அவங்க வருவாங்க. சரியா? அந்த முக்கியமான பாயிண்ட் நான் சொல்லி ஆகணும் கண்டிப்பாக. நீங்கள் சொல்லிடாதீங்க அவங்ககிட்ட. இது முடியட்டும், கன்சிடரேஷன் அதுதான் கேஷில் சொல்கிறேன். கொஸ்டின் நம்பர் 7. சரி, ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி சொல்லுங்க. பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர் அப்ளிகேஷன். இப்போலாம் இந்த நியூ சிலபஸில் டெஸ்டிங்கே ஒரு கொஸ்டின் ஒரு சாப்டர்லேருந்து கிடையாது, ஒரு கொஸ்டின் 2 சாப்டர்லேருந்து 3 சாப்டர்லேருந்து. அப்போது போன வாட்டி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர், பர்ஃபீச்சர் ஆஃப் ஷேர், போனஸ் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர் சேர்த்து ஒரு ப்ராப்ளம். சரியா? அப்போ இந்த வாட்டி ரிடம்ஷன் ஆஃப் டிபென்ச்சர் வந்தால் அதோட கண்டிப்பாக சேர்த்து இஷ்யூவும் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. சரியா? அதனால திஸ் டாபிக் கெயின்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ். அதுவும் இல்லாமல் நான் இப்போ புதுசாக ஏதாவது சொல்ல போகிறேன், அதெல்லாம் கவனிங்க நீங்கள். ஸோ கமான், பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர் அப்ளிகேஷன் வாட் இன்டு வாட்? 300 into 3 lakhs. 1000 இல்லடா, தூக்கம் இன்னும் போலே அவனுக்கு. 300ன்றது என்ன? ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் அப்ளிகேஷன் சொல்லு. எவ்வளோ அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்துச்சு? அப்ளிகேஷன் மணி பர் டிபென்ச்சர் இல்லடா, டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டிபென்ச்சர் அப்ளிகேஷன்ஸ் ரிசீவ்டு. என்னடா கொஸ்டின் இதோட? கம்பெனி இஷ்யூடு 200 டிபென்ச்சர்ஸ். ஸோ 200 into டிபென்ச்சர் அப்ளிகேஷன் மணி எவ்வளோ? அது இங்கெல்லாமடா தப்பு பண்ணுவேன். அப்புறம் டிபென்ச்சர் அப்ளிகேஷன் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு
12% டிபென்ச்சர் சொல்லு. அப்புறம் debenture allotment account debit to 12% debenture. What into what? 200 into 700. அப்புறம் பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர் அலாட்மெண்ட் எவ்வளோ? 1,40,000. தென் ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் அக்கவுண்டிங் என்ட்ரி. மறுபடியும் என்னடா பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட்? லாஸ் ஆன் டிபென்ச்சர்ஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு ப்ரீமியம் ஆன். பாரு, உன் தூக்கத்தினால நீ அக்கவுண்ட்ஸ் எக்ஸாமில் லா எழுதி வைப்பேன்னு நினைக்கிறேன். How to calculate? 200 into 100. இந்த 100 எப்படி வந்துச்சு? 1100 minus 1000 எவ்வளோடா அது? 20,000. ஓகேவா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா இதில்? Shall we move? Question number 8. Kapil Limited issued 10,000 12% debentures of 100 each at a premium of 10%, payable in full on application by 1st March 2016. இது வரைக்கும் படிச்சா நமக்கு என்ன தோணுதுன்னா இது லம்சம்னு தோணுது. கரெக்டா? ஆனா டேட் கொடுத்துருக்கானா? ஆமா. என்னைக்கு அலாட்மெண்ட் நடக்குது? அப்போ இது இன்ஸ்டால்மெண்ட். ரைட்டா? ஸோ அப்போ என்னெல்லாம் என்ட்ரி சொல்லுவேன்? bank receipt of debenture application, bank account debit to debenture application, then application allotment debenture க்கு transfer பண்ற entry, debenture allotment due entry, debenture allotment receipt entry, அதுக்கு அப்புறமா premium on redemption loss on debenture entry. So அப்ப total number of entry 1 receipt entry, 2 3 4 5 entries will come. Everybody, சார் இங்க தான் இஷ்யூ பிரைஸோட பிரேக்கப்பே கொடுக்கலையே. இருந்தாலும் டேட் பாரு, வாங்கின டேட் பாரு 1st மார்ச், அலாட் பண்ற டேட் பாரு 9th மார்ச். ஏன் 2 என்ட்ரி? அவ்வளவுதான். ஸோ ரிசிப்டுக்கு ஒரு என்ட்ரி. ரிசிப்ட் வில் பி 110 per டிபென்ச்சர். அதுக்கப்புறமா டிரான்ஸ்ஃபருக்கு ஒரே ஒரு என்ட்ரி. ஃபியூச்சரில் இது எப்படி ரிடீம் ஆக போகுது சொல்லலை. அப்போ பார்ல தான் ரிடீம் ஆக போகுது, அவ்வளோ என்ட்ரி வராது. சரியா? 2 என்ட்ரி தான் வரும். 1 will be on 1st of March, the other will be on 9th March. Come on please. 5 என்ட்ரி வரும். என்ன பிராண்ட் சரக்கடை அடிக்கிற நீ? இல்லாத கொஸ்டின்ல பிரீமியம் வரைக்கும் போயிட்டான். பெருங்களுக்கு தூருக்கு தான் போவியா, இல்லை குளத்தூருக்கு போயிடுவியாடா தூக்கத்தில்? டேஞ்சரான பையன்டா நீ. அதுவும் கண்ணை திறந்து வச்சு ஆன்சர் சொல்லின்னு தூங்குறான்.
முடிஞ்சா? Answer for question number 8 please. Date 1st March 2016. சொல்லு. Bank account debit to debenture application. சொல்லுங்க. into 110 எவ்வளோ? டேட்டு 9th March 2016. சொல்லுங்க. Debenture application account debit 11 lakhs to 12% debenture 10,000 into 100 10 lakhs to securities premium 10,000 into 10 1 lakh. அவ்வளோதான், வேற எந்த என்ட்ரியும் வராது. சரியா? shall we move? Any doubt in this? அடுத்த ப்ராப்ளம் இதே மாதிரி ப்ராப்ளம், ஆனால் இந்த ப்ராப்ளம் ப்ரீமியமில், இந்த ப்ராப்ளம் டிஸ்கவுண்ட்டில். இது லம்சமாக இன்ஸ்டால்மெண்ட்டானு கேட்டிங்கன்னா இஷ்யூ ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது 100 minus 10 90 rupees. இந்த 90 rupeesோட பிரேக்கப் எங்கேயுமே கொடுக்கல. அந்த வழியாக பார்த்தீங்கன்னா இது லம்சம் மாதிரி தெரியும். ஆனால் டேட் பாருங்க, அப்ளிகேஷன் மணி வாஸ் ரிசீவ்ட் இன் ஃபுல் ஆன். அதுக்கப்புறமா அப்ளிகேஷன்ஸ் ரிசீவ்டு வேர் ஃபார் 12,000 debentures. The debentures were allotted on excess money being refunded on the same date னு சொல்கிறாங்க. அதனால இது இன்ஸ்டால்மெண்ட். சரியா? ஸோ அப்போ கமான் 31st May அன்னைக்கு என்ன என்ட்ரி போடுவீங்கன்னு சொல்லுங்கள். பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர் அப்ளிகேஷன். எவ்வளோ ருபீஸ் வாங்குவீங்க ஒரு டிபென்ச்சருக்கு? 90-ஆ 100-ஆ 110-ஆ? 90. சரியா? ஓகே. அதுக்கப்புறமா இது எப்போ நீங்கள் அலாட் பண்ணுவீங்க? இங்கே பாரு, எவ்வளோ இன்ட்டு 90னா 12,000 இன்ட்டு 90. சரியா? இதில் நீ அலாட் பண்ண முடிஞ்சது 10,000 இன்ட்டு 90 தான். பேலன்ஸை நீ ரீஃபண்ட் பண்ணணும். சரியா? ட்ரை பண்ணு, இந்த என்ட்ரி ட்ரை பண்ணு. Done? Shall we discuss? Date 31st May 2000. Entry bank account debit
to debenture application 12,000 தானே into 90. ஏன் 90னா 100 minus discount of 10 இது அப்ளிகேஷன்லயே ஃபுல்லா வாங்குவேன்னு சொல்லிட்டாங்க, அதனால 90. எவ்வளவு? 10 lakh. டேட் 9th June. என்னடா இங்க 16ன்றீங்க, இங்க 14 சொல்றீங்க? 16 தான் அது. அப்போ சொல்லிசன் கமான், முதல்ல இந்த 2000 பேர் எக்ஸ்ட்ராவா அப்ளை பண்ணாங்களே, அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம டிபென்ச்சர் கொடுக்க முடியாது. ஸோ அவங்களோட ரீஃபண்ட் பண்ணிடுங்க. 2000 into 90 ரீஃபண்ட். சொல்லுடா. டிபென்ச்சர் அப்ளிகேஷன் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு பேங்க் 2000 into 90 சொல்லு. 1,80,000. நீ எவ்வளோ காசு வாங்கின? 10,80,000. எவ்வளோ திருப்பி கொடுத்த? அப்போ கையில் எவ்வளோ இருக்கு? அந்த 9 lakh இந்த 10,000 ஆளுங்களோடது. Shall we proceed everybody? So 9 lakhs is actually the money of 10,000 debenture holders. So debenture application account debit எவ்வளோடா? 9 lakhs. இந்த 9 lakhs எத்தனை டிபென்ச்சரோட பைசா? சரி, 2 what percent debenture? Debenture will be always credited to the extent of face value. 10,000 into face value. Face value 100. அப்படின்னா அது எவ்வளோ? 10 lakhs. Which means balance அந்த 1 lakh loss, that is what we call it as discount on issue of debenture. How much? 1 lakh. என்னப்பா? Or alternatively you can club these two entries together. Club பண்ணா இந்த entry சொல்ல. Debenture application account debit 10,80,000 discount on issue of debentures account debit 1 lakh. அப்புறம் 2 12% debentures 10 lakh to bank 1,80,000. என்னப்பா? Shall we proceed? So whichever way you are comfortable of, இது தனித்தனியாகவும் போடலாம், இல்லை சேர்த்தும் போடலாம். மேலே போகலாமா? கவனிக்கிறியா? ஸோ அப்போ கிளாரிட்டி, இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் ஃபார் கேஷ். இதுலேருந்து கிளாரிட்டி என்னன்னா, பிரச்சனையே என்னன்னா, when I should treat it as lump sum, when I should treat it as installment. சொல்லுங்க, அதில் என்ன கிளாரிட்டி உங்களுக்கு இருக்குன்னு சொல்லுங்க. Whenever question gives breakup of issue price, அப்போ அது installment. என்னப்பா? Shall we proceed everybody? Or question gives different date for receipt of application and different date for allotment, then also you will pass installment entries. You will receive application money on one day, you will transfer to it on debentures on some other day. மேலே போகலாமா? இதில் என்ன காம்பினேஷனில் வர முடியும் அப்படின்னு கேட்டேன்னா, இஷ்யூ அட் பார், இஷ்யூ அட் ப்ரீமியம், இஷ்யூ அட் டிஸ்கவுண்ட். மூணுத்துலேயும் ஒரு ப்ராப்ளம் இப்போ நம்ம பண்ணிட்டோம். மேலே போகலாமா? Shall we proceed everybody? ஏதாவது டவுட் இருக்கா இது வரைக்கும்? Accounting for issue of debentures for consideration other than cash. இது வரைக்கும் கடனை காசாக வாங்குறதுக்கு என்ன என்ட்ரின்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போவும் கம்பெனி கடன் வாங்கும், ஆனால் அந்த கடன் காசாக வராது. சரியா? அதர் தேன் கேஷாக தே வில் பாரோ. ஸோ ஹவு டு தே பாரோ அப்படின்னா கவனிங்க. பொதுவாக it is issued like this to vendor for company purchasing fixed asset, PPE. ஒரு அசெட் வாங்கி அந்த டிரான்சாக்ஷனை கடனாக மாற்றிடுவாங்க, டிபென்ச்சராக செட்டில் பண்ணுவாங்க. acquisition of business, ஒரு பிஸ்னஸ் வாங்கி இந்த பிஸ்னஸோட பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷனை டிபென்ச்சர் கொடுத்து செட்டில் பண்ணுவாங்க.
என்னப்பா shall we proceed everybody? மேலே போலாமா? கவனிக்கிறியா? இது புதுசு. கொஞ்சம் கவனிக்கிறியா? இதோட ஹையர் லெவல் வெர்ஷன் இன்டர்ல இருக்கும், அமல்கமேஷன் அப்படின்ட்டு இருக்கும். அதோட சின்ன கிளிம்ஸு இங்கே யூஸ் பண்ணி ஒரு ரீசெண்ட் ஆர்டிபியில் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க, ஜூன் ஆர்டிபி. ஸோ அதுக்காக வில் டிஸ்கஸ் திஸ் நியூ கான்செப்ட். என்னப்பா மேலே போகலாமா? கவனிக்கிறியா? ஸோ கவனி, இங்கே வெண்டாருக்கு கொடுப்பாங்க வெண்டார் ஆஃப் பிபிஇ, இங்கே வெண்டார் ஆஃப் பிஸ்னஸ். என்னப்பா ஷால் வி ப்ரொசீட் எவ்ரிபடி? இங்கே நான் அசெட் வாங்குவேன், இங்கே பிஸ்னஸே வாங்குவேன். மேலே போகலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவ்ரிபடி? கவனி, this company purchases land and building worth 100 crore by issue of debentures of rupees 10,000 each. ஒரு டிபென்ச்சர் எவ்வளோ வேல்யூ? 10,000. Shall we proceed everybody? ஸோ அப்போ இவங்க பில்டிங் வாங்குறாங்க 100 கோடிக்கு. அந்த 100 கோடி பில்டிங்கை 100 கோடி பைசா கொடுத்து செட்டில் பண்ணல, 100 கோடிக்கு டிபென்ச்சர் கொடுத்து செட்டில் பண்ண போகிறாங்க. அந்த ஒரு டிபென்ச்சரோட ஃபேஸ் வேல்யூ இஷ்யூ ப்ரைஸ் இஸ் 10,000. திஸ் இஸ் இஷ்யூட் அட் பார். கமான், இதுக்கு என்ன என்ட்ரி எழுதுது சொல்லுங்க. இதுக்கு முன்னாடி கேஷ்க்கு டிபென்ச்சர் கொடுத்தீங்கன்னா டிபென்ச்சர் லைபிலிட்டி கேஷ் வரும், யூ வில் டெபிட் பேங்க் அக்கௌண்ட். இப்போ அந்த பிளேஸ் ஆஃப் பேங்க்கை டெபிட் பண்ணாமல் யூ வில் டெபிட் வாட் எல்ஸ் கம்மிங் இன், தட் இஸ் பிபி. என்னப்பா? ஸோ அப்போ கமான், பிபிஇ அக்கௌண்ட் டெபிட் எவ்வளோடா? 100 crore. லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் 100 crore. 2 debentures. கேன் யூ ப்ளீஸ் டெல் மீ 10,000 ஈச்னா அப்போ எத்தனை டிபென்ச்சர் கொடுப்பாங்க? 100 கோடி 10,000 டிபென்ச்சரால் அடைச்சா எத்தனை டிபென்ச்சர் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும்? 1 lakh. 1 lakh டிபென்ச்சர்ஸ் தே வில் இஷ்யூ. எப்படி கேட்டேன்னா 100 crore டிவைடட் பை 10,000. என்னடா மேலே போகலாமா? ஸோ கமான், 100 crore. மேலே போகலாமா? புரிஞ்சுதா? ஷால் வி ப்ரொசீடு? கவனி, இதுக்கு போகலாமா? இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Do you have any doubt? அப்போ இன்னொரு கொஸ்டின் வேணாலும் இங்கே பார்த்துடலாம். கம்பெனி பையிங் மோட்டார் வெஹிக்கிள் ஃபார் 30 lakhs. It is discharged by issue of debentures of rupees 100 each. Entry PPE account debit to debentures எவ்வளோ? 30 lakhs. சரியா? இப்போ இதுலேயே நான் லைட்டாக கேஸ் மாற்றுறேன். 100 each at a premium of 2 per debenture. இப்போ சொல்லு. PPE account debit 30 lakhs. 2 debenture எவ்வளோ? 2 securities premium எவ்வளோ? It depends upon the number of debentures issued. அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? 30 lakhs divided by 102. Point 76. அப்போ கவனி, we can round it off to 412. So come on, 29,412 into 100. 29,41200. 29,412 into premium எவ்வளவு? 2. 58,824. Remaining difference could be rounding of difference, ignore that. என்னப்பா மேலே போகலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவ்ரிபடி? சார், இதே கேஸில் அதே டிபென்ச்சர் ஆஃப் 100 ஐ எம் கிவிங் அட் எ டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் 2 per டிபென்ச்சர். இப்போ சொல்லுங்கள் சார் என்ட்ரி. PPE account debit 30 lakhs. Discount on issue of debentures account debit. Come on.
அப்படி சொல்லக்கூடாது, நம்பர் ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் மாறிடும். இப்போ 30 lakhs divided by 102 கிடையாது, 98. 30,000. இப்போ சொல்லு, discount on issue of debentures 30,612 into how much discount per debenture? 2. அது எவ்வளோ? 61,224. 2 debentures 31,612 into 100. சொல்லுடா. into face value 100. so அப்போ 30,61200. என்னடா, shall we proceed everybody? மேலே போலாமா? this is consideration other than cash when it is issued to vendor for purchase of PPE. issued for purchase of PPE at par. entry சொல்லு. PPE account debit to debentures at discount. PPE discount account debit to debentures premium. PPE to debentures to securities premium. மேலே போலாமா? shall we proceed everybody? இப்போ நம்ம சொன்ன என்ட்ரி எல்லாம் these debentures are redeemable in future at par. ஒருவேளை அட் டிஸ்கவுண்டாக இருந்தால் இதே தான் சார் என்ட்ரி, எந்த சேஞ்சும் இல்லை. ஆனால் ஒருவேளை அது ப்ரீமியமில் இருந்து அந்த ப்ரீமியம் உனக்கு இப்போவே தெரிஞ்சிருந்தா, அப்போ இந்த என்ட்ரியில் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா டெபிட் எக்ஸ்ட்ரா கிரெடிட் வரணும். தட் இஸ் லாஸ் ஆன் டிபென்ச்சர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன். மேலே போகலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீட்? கவனி. acquisition of business for which purchase consideration is settled by issue of debentures of purchasing company. கொஞ்சம் கவனிக்கிறியா? இந்த கம்பெனி இருக்காங்களா, இவங்க போய் இந்த கம்பெனியை வாங்குறாங்க. சரியா? they acquire this company at a purchase consideration of 16 lakhs. everybody, இந்த கம்பெனியை நான் வாங்கிட்டேன்னா இனிமே இந்த கம்பெனியோட அசட் எல்லாம் இந்த கம்பெனியோட அசட் ஆயிடும். சரியா? அந்த கம்பெனியில் எவ்வளோ சார் அசட் இருந்துச்சு? assets of KFC limited அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it was 20 lakhs. ஆச்சா? asset மட்டும் உந்தில்லை, liabilityயும் உந்தாயிடும். are you understanding everybody? shall we proceed? liability எவ்வளோ சார் இருந்துச்சு இந்த கம்பெனியில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா say they had 1,50,000. ரைட்டா? இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனியை இந்த கம்பெனி எவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்குறாங்க? 16 lakhs கொடுத்து வாங்குறாங்க. are you understanding everybody? 16 lakhs கொடுத்து வாங்குறாங்க. இது இந்த டிரான்சாக்ஷன் பணத்தால் செட்டில் ஆக போகுது அப்படின்னு வச்சுக்கோயேன். அப்போ இதுக்கு என்ன என்ட்ரி போடலாம் அப்படின்றத யோசிக்கணும். சரியா? இப்போ என்எஃப்சி லிமிடெட் கேஎஃப்சி லிமிட்டடை வாங்கினதுனால அவங்களுக்கு கிடைச்சது என்ன? அசட். ரைட்டா? ஸோ அப்போ இங்கே இருக்கிற பல அசட்டு இவங்களுக்கு இனிமேல் சொந்தமாயிடும் என்எஃப்சிக்கு. கரெக்டா? ஸோ அப்போ இந்த புக்ஸ் ஆஃப் என்எஃப்சி லிமிடெட் வேரியஸ் அசட்ஸ் சன்ட்ரி அசட்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் எவ்வளோ சொல்லுடா. அப்போ லைபிலிட்டியும் வரும்ல, டூ சன்ட்ரி லைபிலிட்டி, அதுவும் என்எஃப்சி லிமிடெடுக்கு வந்துடும். எவ்வளோ ஆச்சா? ஷால் வி ப்ரொசீடு? இதுக்காக நான் அந்த கம்பெனிக்கு கொடுக்க வேண்டிய பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் எவ்வளோ சொல்லுங்க. ஸோ அப்போது டூ கேஎஃப்சி லிமிடெட் in the books of NFC limited I will make this entry. to KFC limited எவ்வளோ? 16 lakhs. shall we move everybody? okay வா? everybody கவனிங்க. if you could see total here is 17 lakh. சொல்லுடா. 17 lakh and our total here is, come on everybody, which means there is a still balance of how much? சொல்லுடா. அது எனக்கு என்ன? ப்ராஃபிட், பிகாஸ் ஆஃப் அக்வயரிங் த பிஸ்னஸ். ஏண்டா
பிஸ்னஸ் வாங்கி விற்கிறது தான் என்னோட தொழிலா இல்லை தொழில் நடத்துறது என்னோட தொழிலா? சரியா? அப்போ நான் இந்த கம்பெனியிலேருந்து ப்ராடக்ட் விற்கிறது தான் என்னோட ரெவென்யூ. கம்பெனியை வாங்கி விற்கிறது என்னோட ரெவென்யூ கிடையாது. இந்த கம்பெனி ஒரு கூட்ஸ் விற்கிறாங்க அப்படின்னா அது ரெவென்யூ, ரைட்டா? இந்த கம்பெனி வேற ஒரு பிஸ்னஸே வாங்குறாங்க. ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவரிபடி? இது கேபிட்டல் டிரான்சாக்ஷனா ரெவென்யூ டிரான்சாக்ஷனா? கேபிட்டல் டிரான்சாக்ஷன் நடத்தி அதில் எது ப்ராஃபிட் வந்தால் அது என்ன பண்ணுவேன்? போன கிளாஸில் படிச்சிருக்க ப்ராஃபிட் ஆன் ஃபர்ஃபீட்டட் ஷேர்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு கேபிட்டல் ரிசர்வ். அப்போ இதை நம்ம கேபிட்டல் ரிசர்வில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம். எவ்வளோ சொல்லுடா? 2,50,000. மேலே போகலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவ்ரிபடி? சப்போஸ் உல்டா இருக்கு, கவனிங்க. என்னாச்சுன்னா யூ ஆர் பேயிங் purchase consideration 26 lakhs. Everybody, அப்போ என்ன ஆகும்? இங்கே 26 lakhsன்னு எழுதுவேன், கரெக்டா? அப்போ 26 lakhs plus 1,50,000 27,50,000. இங்கே பார்த்தோன்னா 20 lakhs தான் இருக்கு. அப்போ பேலன்ஸு கேபிட்டல் ரிசர்வ் கிடையாது, குட்வில். எவ்வளோ? 7,50,000 இஸ் மை குட்வில். என்னப்பா கவனிக்கிறியா? சரி, ஒரு பிஸ்னஸை நீ அக்வயர் பண்ணும்போது எவ்ரிபடி இட் மே ரிசல்ட் இன் கேபிட்டல் ரிசர்வ் இஃப் இட் இஸ் அ ப்ராஃபிட் ஓரியன்டட் அக்விசிஷன். அதாவது நல்ல விலைக்கு அடித்து பேசி வாங்கிட்டேன். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்ரிபடி? இல்லைனா எக்ஸ்ட்ரா விலை கொடுத்தாவது அந்த பிஸ்னஸ் எனக்கு வேணுன்ற மாதிரி நீ வாங்கியிருக்க. தட் வில் லீட் டு வாட்? குட்வில். ஷால் வி ப்ரொசீட் எவ்ரிபடி? இது எல்லாமே எப்படி வரும்னா அந்த பிஸ்னஸோட நெட் வொர்த் அதை பேஸ் பண்ணி இருக்குப்பா. நெட் வொர்த் அப்படின்னா என்னன்னா அசெட் மைனஸ் லைபிலிட்டி. கமான், கேஎஃப்சி லிமிடெடோட அசெட் சொல்லுங்க, லைபிலிட்டி சொல்லுங்க. 1,50,000. அப்போ நெட் வொர்த் எவ்வளோ? 18 lakh. இப்போ நீ இந்த 18,50,000 ஒர்த் ஆஃப் கம்பெனியை 18,50,000 கொடுத்து வாங்கினா உனக்கு கேபிட்டல் ரிசர்வும் இல்லை, குட்விலும் இல்லை. என்னடா 18,50,000 16 lakhsக்கு நீ விலை பேசி வாங்கிட்ட அப்படின்னு சொன்னால் நீ லாபம் தான் அடைகிற. ஸோ யூ ஆர் பேயிங் லெஸ் ஃபார் அ மோர் நெட் வொர்த் கம்பெனி. ஷால் வி ப்ரொசீட் எவ்ரிபடி? பேலன்ஸ் வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு கேபிட்டல் ரிசர்வ். இதை போய் நீ 26 lakhs கொடுத்து வாங்கினா அப்போ கவனி, இந்த நெட்வொர்க்லாம் ஒழிச்சு வச்சு விற்க மாட்டாங்க. ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்ரிபடி? இந்த மாடுக்கெல்லாம் துணி போட்டு விற்கிற மாதிரியெல்லாம் விற்க மாட்டாங்க மார்க்கெட்டில். இந்த கம்பெனி வாங்க போகிற அப்படின்னு ஒரு டீல் வருது, பிஸ்னஸ் டீல் வருதுனாலே இவங்க டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக அவங்க அசெட் லைபிலிட்டி அவங்க பேலன்ஸ் ஷீட் எல்லாமே காமிச்சிருவாங்க, ரைட்டா? அப்போது இதெல்லாம் தெரிஞ்சும் நீ வந்து 26 lakhsக்கு ஒத்துக்கிற. என்னப்பா இந்த கம்பெனி வாங்கினா எனக்கு நெட்வொர்த் எவ்வளோ இன்க்ரிமெண்ட்லாம் கிடைக்கும்னா 18,50,000. இது தெரிஞ்சே நான் 26 lakhsக்கு வாங்க ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு இத்தினோட நெட்வொர்த் இருக்கிற கம்பெனியை நான் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்து வாங்குறேன்னா கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு பெனிஃபிட் என் கண்ணுக்கு தெரியுது, இன்டான்ஜிபிள் பெனிஃபிட்டு, அது குட்வில். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்ரிபடி? இந்த பிராண்ட் என்கிட்ட இருந்துச்சுனால் அப்போ நான் இந்த பிராண்டில் தயிர் சாதம் விற்பேன். இந்த பிராண்டில் தயிர் சாதம் விற்றா ஒரு பேக்கெட் 100 ரூபாய்னா இந்த பிராண்டில் 350 ரூபாய்க்கு விற்க முடியும். அதுதான் அதோட பிராண்ட் வேல்யூ. ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்ரிபடி? இது என் கண்ணுக்கு முன்னாடியே தெரியுது, அதனால நான் இதை எக்ஸ்ட்ரா பணம் கொடுத்து வாங்குறேன், கரெக்டா? அந்த இன்டான்ஜிபிள் பெனிஃபிட்டை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? குட்வில். மேலே போகலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவ்ரிபடி? அப்போது பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் இஸ் லெஸ் தேன் த நெட் வொர்த் கேபிட்டல் ரிசர்வ். Purchase consideration more than the net worth of company to be acquired, goodwill. மேலே போகலாமா? கவனிக்கிறியா? சரி, சூப்பர். இப்போது நான் இந்த கம்பெனிக்கு எவ்வளோ பைசா கொடுக்கணும்? 26 lakhs கொடுக்கணும், கரெக்டா? கொடு, நான் கொடுப்பேன், அவங்க வாங்குவாங்க. கேஎஃப்சி லிமிடெட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க். சொல்லுடா. 26 lakhs. Do you understand this? Everybody, இப்போ இதே டிரான்சாக்ஷனை பைசாவில் செட்டில் பண்ணாமல் நான் டிபென்ச்சரில் செட்டில் பண்ண போகிறேன். அப்போ இந்த என்ட்ரி வில் நாட் சேஞ்ச். இங்கே பேங்க் வராது, அதுக்கு பதிலாக டு டிபென்ச்சர் வரும். என்னப்பா ஷால் வி ப்ரொசீட் எவ்ரிபடி? மேலே போகலாமா? இந்த டிபென்ச்சரை நான் டிஸ்கவுண்ட்டில் கொடுக்க போகிறேன். அப்போது கேஎஃப்சி லிமிடெட் அக்கௌண்ட் டெபிட், டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர்ஸ். இந்த டிபென்ச்சரை நான் ப்ரீமியமில் கொடுக்க போகிறேன், டு செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம். என்னப்பா மேலே போகலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவ்ரிபடி? இது இப்போ கொடுத்த டிபென்ச்சரை நான் ஃபியூச்சரில் பார்ல ரிடீம் பண்ணா அதுக்கு தான் இந்த என்ட்ரி. ஷால் வி ப்ரொசீட் எவ்ரிபடி?
ஃபியூச்சரில் டிஸ்கவுண்ட்டில் ரெடீம் பண்ணா ஒன்றும் சேஞ்ச் இல்லை, இதே தான். ஆனால் ஃபியூச்சரில் ப்ரீமியமில் ரெடீம் பண்ணேன்னு வையேன், அப்போ இங்கே லாஸ் ஆன் டிபென்ச்சர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் இன்னொரு என்ட்ரி வந்துடும். மேலே போகலாமா? விஷயம் புரிஞ்சுதா? ஸோ அப்போ கமான், வென் யூ அக்வயர் பிஸ்னஸ், அந்த பிஸ்னஸோட அசெட் ஒன்னோட அசெட், கமான் டெபிட். அந்த பிஸ்னஸோட லைபிலிட்டி ஒன்னோட லைபிலிட்டி to that particular vendor company for purchase consideration. Okay va? If the difference results in gain, it will be credited to. If it is loss, then it will be debited to goodwill. Shall we proceed everybody? Now this is the entry. Now come on, you are settling the vendor by paying cash. Vendor company account debit to bank. By settlement is by debenture. Come on, vendor company account debit to debenture. When that debenture is issued at discount, vendor company account debit, discount account debit to debenture. Premium, vendor company account debit to debenture to securities premium in the debenture in future if it is redeemed at premium. அப்போ லாஸ் ஆன் டிபென்ச்சர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் வந்துடும். மேலே போகலாமா? சப்போஸ் வெண்டார் கம்பெனி நான் கேஷில் செட்டில் பண்ணல, வெண்டார் கம்பெனி நான் டிபென்ச்சரில் செட்டில் பண்ணல, வெண்டார் கம்பெனிக்கு நான் ஏன் கம்பெனி ஷேர் கொடுக்குறேன், என்எஃப்சி ஷேர் கொடுக்குறேன். கமான், வெண்டார் கம்பெனி டு ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் என்எஃப்சி லிமிடெட். என்னப்பா இதை ப்ரீமியமில் கொடுத்தா டு செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம். மேலே போகலாமா? டிபென்ச்சரில் கேட்கும்போது ஷேரில் கேட்க முடியாதா? ஸோ அங்கேயும் கன்சிடரேஷன் அதர் தேன் கேஷ் இருக்குது. இந்த நாலேஜ் அங்கேயும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும். ஓகேவா? மேலே போகலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீட்? எதுவும் டவுட் இல்லையே? இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எழுதுகிறேன், இது சால்வ் பண்ணுங்கள். Come on, come on, come on.
Done. Shall we discuss the answer? Yes, come on, tell entry. In the books of எந்த கம்பெனி? இங்க ரெண்டு கம்பெனி இருக்கு. In the books of A Limited, sundry assets account debit 25 lakhs to sundry liability எவ்வளோ? 5 lakh. அப்புறம் to ABC Limited எவ்வளோ? 22 lakh. Goodwill account debit balancing figure எவ்வளோ? 2 lakhs. Any doubt in this? சரி, இது எப்படி இப்போ செட்டில் பண்ணுறாங்க இந்த பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் 22 lakhs டிபென்ச்சர்னால? அந்த செட்டில்மெண்ட் என்ட்ரி சொல்லுங்கள். ABC Limited account debit 22 lakhs ஆச்சா? சரியா? இது பைசாவா பே பண்ணுறாங்களா? டிபென்ச்சர் தானே கொடுக்குறாங்க. அந்த டிபென்ச்சரோட ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளோ? டிஸ்கவுண்ட்டில் கொடுக்குறாங்களா பாரா ப்ரீமியமா? அப்போ அந்த டிபென்ச்சரோட இஷ்யூ ப்ரைஸ் எவ்வளோ? நம்ம நம்பர் ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஞாபகம் இருக்கா? நான் ஒரு டிபென்ச்சர் கொடுத்தா 100 ரூபாய் கொடுத்த மாதிரி. ஸோ அப்போ பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் டிவைடட் பை 100 அப்படி போட்டு கண்டுபிடிப்போம். கரெக்டா? ஸோ இப்போ இங்கே பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் சொல்லுங்க. டிவைடட் பை இஷ்யூ ப்ரைஸ் 90 எவ்வளோ? 24,444 debentures we will issue. சரியா? அப்போ கமான் 2 what percent debenture அது சொல்லலன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை percentage of debentures சொல்ல, இன்ட்ரெஸ்ட் டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் பர்சன்டேஜ் சொல்லலை. ஸோ 2 debentures 24,444 into face value 100. அப்போது 24,444 00. நான் ஓகேவா? ஷால் வி ப்ரொசீடு? அப்போ டிஃபரன்ஸை டெபிட் டு சொல்லுடா. டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் அக்கௌண்ட் சொல்லுங்க. $22 lakhs தான். 2,44,400. சரியா? அப்போ இதுக்கு தான் நான் டிபென்ச்சர் கொடுப்பேன். ரைட்? தீஸ் டிபென்ச்சர்ஸ் ஆர் இஷ்யூட் அட் டிஸ்கவுண்ட். மேலே போகலாமா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா சொல்லுங்க. ஷால் வி மூவ்? இது டிஸ்கஷன் ஆன் கன்சிடரேஷன் அதர் தேன் கேஷ். கன்சாலிடேட் பண்ணுங்க. கேஷாக இருந்துச்சுன்னா, இது வரைக்கும் 2 படிச்சிருக்கோம். அக்கௌண்டிங் ஃபார் இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் ஃபார் கேஷ். கேஷாக இருந்தால், லம்சமாக இருந்தால் பார் டிஸ்கவுண்ட் பார் ப்ரீமியம், டிஸ்கவுண்ட் பார் டிஸ்கவுண்ட் ப்ரீமியம், ப்ரீமியம் பார் ப்ரீமியம் டிஸ்கவுண்ட் ப்ரீமியம், இப்படி 3 சங்காக படிச்சிருந்தோம். ஓகேவா? இன்ஸ்டால்மெண்ட்டாக இருந்தால் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர் அப்ளிகேஷன் டு டிபென்ச்சர் அலாட்மெண்ட் டு டிபென்ச்சர், பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர் அலாட்மெண்ட். ரைட்டா? இது ரெண்டில் எது வழியாக போகணும் அப்படின்னா, இஃப் த இஷ்யூ ப்ரைஸ் contains breakup of that information in question, then it is installment. If the issue price or breakup is not available in the question, but question gives different date for receipt of application money and allotment of debenture, then also you will split the lump sum entry into 2, receipt of application and transfer of application to allotment, and do the problem. Clarity irukka? Ipo now what we have taken up for discussion is issue of debenture for consideration other than cash. For purchasing asset, for purchasing another business, for purchasing asset account debit, PPE account debit to debenture. Depends upon the case, you will be debiting discount or crediting securities premium. Shall we move? Mala polama everybody. If it is for purchase of another business, that another business what you intend to purchase, their asset will become your asset, so sundry asset account debit. Their liability will become your liabilities to sundry liability. And whatever purchase consideration you have agreed upon will be credited to that vendor company's account. Okay. The difference, if it is profit, it will be credited to capital reserve. If it is loss, it will be debited to goodwill. Mala polama. Shall we proceed everybody?
Now, how the vendor will be settled? That vendor account debit, vendor company account debit, if it is paid in cash, to bank. If it is settled by issue of debenture, then to debenture. If it is settled by issue of share, then to equity share. என்னப்பா அந்த டிபென்ச்சரை டிஸ்கவுண்ட்டில் கொடுத்தா அப்போ வெண்டார் கம்பெனி அக்கௌண்ட் டெபிட், டிஸ்கவுண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர். ப்ரீமியமில் கொடுத்தா வெண்டார் கம்பெனி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர் டு செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம். என்னப்பா மேலே போகலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவ்ரிபடி? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ வில் ஒர்க் அவுட் தட் பர்டிகுலர் சிச்சுவேஷன். மேலே போகலாமா? Accounting for issue of debenture as collateral security. Say collateral security na additional security which you provide for a bank loan. When you take loan from bank, you will be mostly using this word collateral security. Shall we proceed everybody? So அப்போ கவனிங்க, அப்போ இங்கே அண்டர்லைங் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் இருக்கும். அது என்னன்னா பேங்க்லேருந்து கடன் வாங்குறது. அதுக்கு செக்யூரிட்டியா டிபென்ச்சரை கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டியா கொடுக்கறது. சரியா? அப்போ அந்த மாதிரி கொடுத்த டிபென்ச்சருக்கு ஹவு டு அக்கவுண்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 2 ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இருக்கு. ஆப்ஷன் 1, இதை நான் ஒரு டிபென்ச்சராகவே கன்சிடர் பண்ண மாட்டேன், ஏன்னா இது டிபென்ச்சரே கிடையாது, வெறும் கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி. கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி எப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஒன்லி வென் ஐ டோன்ட் ரீபே த லோன் ப்ராப்பர்லி அவுட் ஆஃப் மை ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டி. சரியா? நான் ஒழுங்காக கடனை கட்டிட்டேன்னா இந்த டிபென்ச்சராகவே ஆகாது, அது கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டியாகவே எனக்கு திருப்பி வந்துடும். ரைட்? அதனால் அது கொடுக்கும்போது டிபென்ச்சர் கிடையாது, கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி. அதனால் ஃபார் இஷ்யூவிங் டிபென்ச்சர்ஸ் ஆஃப் திஸ் சார்ட் I will not make any entry. But for borrowing bank loan, I will make entry. Bank account debit to bank loan. இங்கே ஒரு disclosure போட்டுருவேன். This loan is collaterally secured by issue of debentures of so and so face value. என்னப்பா இது ஃபர்ஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ்ல டிபென்ச்சருக்குன்னு ஒரு அக்கௌண்டிங் என்ட்ரியே கிடையாது, வெறும் டிஸ்க்ளோஷர் மட்டும்தான். செகண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ், கடன் வாங்கினதை கண்டிப்பாக ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன், பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க் லோன், ஒரு சேஞ்சும் கிடையாது. இங்கே இந்த கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டியை ஒரு டிபென்ச்சராக நினச்சி ஒரு என்ட்ரி கிரியேட் பண்ணுவேன். எப்போல்லாம் டிபென்ச்சர் கொடுத்தனோ அப்போல்லாம் டிபென்ச்சர் அக்கௌண்ட் வில் பி கிரெடிட்டட். கரெக்டா? இதை காசுக்கு கொடுத்தா பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணுவேன். கன்சிடரேஷன் அதர் தேன் கேஷ் அசட்டுக்கு கொடுத்தா அந்த அசட் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணுவேன். பிஸ்னஸுக்காக புதுசாக கொடுத்தா சன்ட்ரி அசட்டை டெபிட் பண்ணுவேன், குட்வில்லை டெபிட் பண்ணுவேன். கரெக்டா? இங்கே எனக்கு காசும் வரல, அசட்டும் வரல, பிஸ்னஸும் வரல. அப்போ நான் என்னத்தை டெபிட் பண்ணேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிபென்ச்சர் சஸ்பென்ஸ். அண்ட் இந்த என்ட்ரியை ஐ வில் ரிவர்ஸ் ஆஃப் when I repay the loan out of my profits. ஓகேவா? இதுதான் அக்கௌண்டிங் ஃபார் இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் ஆஸ் கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி. மேலே போகலாமா எவ்ரிபடி? சார் எக்ஸாமில் என்ன சார் பண்ணணும், இதுவா அப்படின்னு கேட்டேன்னா அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் சொல்கிறாங்க. லோன் இஸ் அப்டைன் ஃப்ரம் பேங்க் ஃபார் 1 lakh. As a collateral security, debentures of nominal value of 5 lakhs were issued as collateral security. Past journal entry அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு நீ என்ட்ரி போடு அப்படின்னு சொல்லும்போது நோ என்ட்ரின்னு சொல்லக்கூடாது. அவங்க எதை மீன் பண்ணுறாங்கன்னா இதை. அப்போ நீ என்ன என்ட்ரி எதுவே? கமான் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க் லோன். ஓகே. டிபென்ச்சர் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர்ஸ். மேலே போகலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீட்? Can you say debenture suspense above once? என்னடா மறுபடியும் above once below onceன்ற எனக்கு புரியலடா. என்னடா சொல்கிற? தூங்கிட்டியா? உங்ககிட்ட நான் அந்த கேள்வியே கேட்க மாட்டேன், முழிச்சிருக்கியான்னு தான் கேட்கணும். பாத்ரூம் எங்கே போயிட்டு வந்தடா? பாத்ரூம் தாங்க பக்கத்து கிளாஸா? தூக்கத்தில் நடக்கிற வாதி உனக்கு இருக்குடா. கவனி, லிசன். இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் ஆஸ் கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி. நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்காது, இங்கே ஒருத்தன் அப்படி வந்து படுத்துறான், டெய்லி வேற வந்துடுறான் வேற. கவனி, என்னைக்காவது ஒரு நாள் வீட்டில் தூங்குவான்னு பார்த்தா தூங்க மாட்டேன்றான், கிளாஸுக்கு வந்து தூங்குறான். ரோஹனா, உன் பேர் என்னடா? ரோஷன் தான், கரெக்டாக தான் கேட்டிருக்காங்க. கௌதம். ஆமாம். இந்த ஏதோ ஒரு படம் வந்துச்சுரா விஷாலோடது, ஏதோ ஷாக் ஆனால் தூங்கிடுவான்ட்டு. இவன் எந்நேரமும் தூங்கினே தான்டா இருக்கான், ஆனால் முழிச்சுன்னு இருக்கான். கவனி, லிசன்.
accounting for issue of debentures as collateral security அப்படின்னா கடன் வாங்குறது தான் இங்க பிரைமரி டிரான்சாக்ஷன், அதுக்கு ஒரு கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டியா தான் நான் டிபென்ச்சரை கொடுக்குறேன். அப்போ இது டிபென்ச்சரே கிடையாது, இது வெறும் கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி. ஷால் வி ப்ரொசீட் எவ்ரிபடி? ஸோ அப்போ அதுக்குன்னு தனியாக நான் எந்த என்ட்ரியும் போட மாட்டேன், பிரைமரி டிரான்சாக்ஷன் மட்டும் அக்கௌண்ட் பண்ணுவேன். பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க் லோன், and I will make a disclosure that this loan is secured collaterally by issue of debenture. என்ட்ரியே வேணாம், இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் டிஸ்க்ளோஷராக போட்டாலே போதும், ரைட்டா? ஆனால் சில டைம் கொஸ்டின் இதுக்கும் என்ட்ரி எழுத சொல்லுவாங்க. அப்போது ஐ வில் மேக் an entry debenture suspense account debit to debentures, and this entry will be reversed when I repay the loan out of my earning capacity. இவ்வளோதான் விஷயம். மேலே போகலாமா? கவனிக்கிறியா? சூப்பர். இதை பேஸ் பண்ணி இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நீங்கள் ஒரு மாடல் எக்ஸாம் எழுதிருப்பீங்களே ஸ்மார்ட் லேர்னில், அங்கே ஒரு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் கொஸ்டின் வந்திருக்கணும். ஞாபகம் இல்லைனா கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து பாரு, சரியா? எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிற வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன். when debentures are issued as collateral security for a loan from bank, they are entitled, that is lender is entitled for only interest on loan and not interest on debenture. Say true or false with reason. நீங்கள் தான் பேங்கர், நான் உங்ககிட்ட இருந்து லோன் வாங்கிட்டேன், அந்த லோனுக்கு டிபென்ச்சரை கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டியாக கொடுத்துட்டேன். இப்போ லெண்டர் யாரு? நீங்கள் தான் லெண்டர், கரெக்டா? யூ ஆர் என்டைட்டில்ட் டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் ஒன்லி and not on interest on debenture. ட்ரூ ஆ ஃபால்ஸா? இது மாடல் எக்ஸாமில் வந்துச்சு, இப்போ ஸ்மார்ட் மாடல் எக்ஸாம் போன வாரம் வச்சாங்களே அதில். ட்ரூ. யூனோ வை? நான் கொடுத்தது டிபென்ச்சரே கிடையாது, அது என்ன? கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி, சரியா? சப்போஸ் கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி நான் டிபென்ச்சரே கொடுக்கல, பில்டிங் கொடுத்தேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நீ என்ன பில்டிங்கை ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுக்கே விற்று பைசா எடுத்துருவியா? யூ வில் வெயிட் till I repay my EMI out of my profits, கரெக்டா? when I don't properly repay, then only you will use that collateral security, கரெக்டா? if I fully repay the loan out of my earning ability, then you will return the building back to me. இவ்வளோதான விஷயம். அதே மாதிரி ஒரு சம்பவமாக தான் இந்த டிபென்ச்சரை நான் கொடுத்துருக்கேன். அப்போ கொடுக்கும்போது இது டிபென்ச்சரே கிடையாது, இது கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி. ஆனால் அதனால அது மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் வராது, ரைட்டா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவ்ரிபடி? இப்போ இதே ஸ்டேட்மெண்ட்டை மாற்றி கேட்குறேன். they are entitled for interest on loan and debenture interest. Say true or false? Come on, false. Shall we proceed everybody? மேலே போலாமா? விஷயம் புரிஞ்சுதா? இது issue of debentures as what? Collateral security. So to summarize the discussion, issue of debentures as collateral security entry வராது, only disclosure. or entry போட சொல்லியிருந்தாங்கன்னா debenture suspense account debit to debenture. இவ்வளோதான். மேலே போலாமா? Shall we proceed? Question number 2, question number 3, sorry, question number 2 மட்டும் பண்ணுங்க first.
2 இவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கூடாது, சீக்கிரம். சொல்லுங்க. PPE account debit எவ்வளோ? 7,20,000. 2 debentures account. அதுக்கு முதல்ல நம்பர் ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கணும். அது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா 7,20,000 டிவைடட் பை இஷ்யூ ப்ரைஸ் 6,000. ஸோ 6,000 இன்டூ ஃபேஸ் வேல்யூ 100, 6 lakhs. 2 securities premium 6,000 into 20, that is 1,20,000. இது கொஸ்டின் நம்பர் 2. சரி கவனி. ஒரு டிபென்ச்சரை கேஷுக்கு கொடுத்தா வாட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு வாட்? பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர். கன்சிடரேஷன் அதர் தேன் கேஷ் ஃபார் அசெட்டுக்கு கொடுத்தா PPE டு பேங்க். கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டியாக கொடுத்தா டிபென்ச்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட், டிபென்ச்சர் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர்ஸ். என்னப்பா மேலே போகலாமா? ஸோ 3 டிபென்ச்சரும் நான் கொடுத்துருக்கேன். கேஷுக்கும் கொடுத்துருக்கேன், கன்சிடரேஷன் அதர் தேன் கேஷுக்கும் கொடுத்துருக்கேன், கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டிக்கும் கொடுத்துருக்கேன். அப்போ இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து ஒரே என்ட்ரியாக நீங்கள் சொல்லணும்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட், PPE அக்கௌண்ட் டெபிட், டிபென்ச்சர் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு debenture. Question number 3. X Limited issued 14% debentures of face value 10 lakhs to sundry persons, அப்படினா various people, அப்படினா public, for cash at 90%, 5 lakhs face value nominal, to vendor for 2 lakhs for purchase of fixed asset, 2,50,000 nominal, to banker as collateral security for loan of 1 lakh, 2,50,000 nominal. Past journal entries. கவனிங்க, இப்படி கொடுத்தா ஃபுல்லாக ஒரே என்ட்ரி முடிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தனித்தனியாக தான் கேட்டிருக்காங்க. பாஸ் நெசசரி ஜேர்னல் என்ட்ரி சொல்கிறாங்க, தனித்தனியாகவே என்ட்ரி எழுதுங்க ஏபிசிக்கு. சரி சீக்கிரம் முடிங்க. Done. Question number 3. Case A, issue to sundry person for cash. அப்போ this is issue of debenture for cash. உடனே ஒரு கேள்வி வரும், லம்சமாக இன்ஸ்டால்மெண்ட்டானு பிரேக்கப் ஆஃப் இஷ்யூ ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்களா? அட்லீஸ்ட் ரிசிப்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் மணிக்கு ஒரு டேட்டு, அலாட்மெண்ட்டுக்கு வேறு டேட், அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களா? அப்போ அது லம்சம். சரியா? லம்சம் அப்படின்னா இஷ்யூ டிஸ்கவுண்ட்லையா, பார்லையா, ப்ரீமியம்லையா? கொஸ்டின் பாருங்க என்ன பாரு, 90%ன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ அது டிஸ்கவுண்ட்டில் கொடுக்குறாங்க 10%. கரெக்டா? சரி, எவ்வளோ டிபென்ச்சரோட ஃபேஸ் வேல்யூ? 5 lakh. ஸோ அப்போ அந்த 5 lakh தான் நான் டிபென்ச்சர் அக்கௌண்ட்டுக்கு கிரெடிட் பண்ணுவேன். வாட் பர்சன்ட் டிபென்ச்சர்?
அடப்பாவி 12% எங்க படிச்சானோ சரி விடு எவ்வளோ 5 lakhs ரைட்டா இதோட 90% தான் நான் இஷ்யூ பிரைஸா வாங்கியிருக்கவே முடியும் ஸோ பேங்க் வில் பி டெபிட்டட் to the extent of 5 lakh into 90%. 4 lakh 50. Discount on issue of debentures account debit 50. B. Consideration other than cash for purchase of asset. இல்லையா க்ளீனாக பாரு அங்கே 2 நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் எது அசட்டோட வேல்யூ எது டிபென்ச்சரோட ஃபேஸ் வேல்யூ அப்படின்றத பார்க்கணும் டிபென்ச்சரோட ஃபேஸ் வேல்யூவை நாமினல்னு சொல்லியிருப்பாங்க நாமினல் வேல்யூன்னு சரி அப்போ கேஸ் பியில் அசெட் வாங்கினது எவ்வளோக்கு 2 lakhs டிபென்ச்சரோட ஃபேஸ் வேல்யூ ஸோ அப்போது பிபிஇ அக்கௌண்ட் டெபிட் 2 lakhs to 14% debenture 2 lakh 50 which means this debenture is also issued at discount 50. Come on. Collateral security கொடுத்திருக்காங்க இங்க பேங்க் லோன் எவ்வளோ அதுக்கு collateral security கொடுத்த டிபென்ச்சரோட ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளோ இதில் கன்ஃபியூஷன் இருக்கக்கூடாது ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க் லோன் எவ்வளோ என்ட்ரி போடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே போய் நோ என்ட்ரி ஒன்லி டிஸ்க்ளோஷர்னு எழுதக்கூடாது டிபென்ச்சர் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர்ஸ் 14% டிபென்ச்சர்ஸ் 1 lakh 1 lakh கிடையாது எவ்வளோ 2 lakh 50 மேலே போகலாமா ஸோ இட்ஸ் அ காம்ப்ரிஹென்சிவ் ப்ராப்ளம் ஆன் ஆல் டைப் ஆஃப் இஷ்யூ இதுக்கு முன்னாடி 2 வாட்டி ஃபவுண்டேஷன் ஓல்டு சிலபஸில் கேட்டிருந்தாங்க ஃபவுண்டேஷன் நியூ சிலபஸில் டிபென்ச்சர் பற்றி எதுவும் கேட்கல இந்த வாட்டி வந்தால் இந்த ப்ராப்ளம் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இது வந்தால் ஒரு 5 marks வரும் ஷால் வி மூவ் மேலே போகலாமா ஸோ அப்போ இப்போதைக்கு நம்ம லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ் ரிவிஷன் அப்ஜெக்டிவில் எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஓவர் அக்கௌண்டிங் ஃபார் இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர் ஃபார் கேஷ் லம்சம் இன்ஸ்டால்மெண்ட் வென் லம்சம் வென் இன்ஸ்டால்மெண்ட் அந்த கிளாரிட்டி இருக்குது consideration other than cash for purchase of PPE for purchase of business collateral security கொடுத்தா என்ன என்ட்ரி போடணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் shall we proceed everybody shall we move to the other revision points சொல்லுங்க இது கவர் பண்ணி முடிச்சதுக்கமா இமீடியட்டாக உங்களுக்கு டெஸ்ட் வரும் டைம் பேசிஸில் அந்த டெஸ்ட் எழுதுவீங்க சரியா ஸோ அதில் நம்ம இப்போ கவர் பண்ண ரிவிஷன் பாயிண்ட்லாம் இருக்கும் அதை நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நீங்கள் இந்த சாப்டர்லேருந்து எக்ஸாமில் வந்தால் பண்ணிவிடுவீங்க Debenture loss treatment is the next issue which we need to understand. கவனிங்க treatment of debenture loss. Shall we move everybody? மேலே போலாமா இங்கேயும் ஒரு புது விஷயம் லைட்டாக சொல்ல போகிறேன் கவனிங்க வந்துட்டு போனவங்க வராதவங்களுக்கு சொல்லிடாதீங்க லிசன் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் டிபென்ச்சர் லாஸ் டிபென்ச்சர் லாஸை எப்படி அக்கௌண்டிங்லி டு ட்ரீட் இஸ் வாட் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு டிபென்ச்சர் லாஸ் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியணும் இந்த டிபென்ச்சர் லாஸை எப்படி அக்கௌண்ட் பண்ணியிருப்போன்னு தெரியணும் அப்படி அக்கௌண்ட் பண்ணதுனால அது ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் எங்கே இருக்குன்றது தெரியணும் இவ்வளோ தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கப்புறமா அது என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் டிபென்ச்சர் லாஸ் ஷால் வி ப்ரொசீட் எவ்ரிபடி ஸோ அப்போ டிபென்ச்சர் லாஸ் a debenture can cause 2 types of loss ஒன்று present loss இன்னொன்று future loss present loss happens at the time of issue of debenture future loss happens at the time of redemption of debenture இது கடன் வாங்கும்போது ஏற்படுற நஷ்டம் இது கடனை திருப்பி கொடுக்கும்போது ஏற்படுற நஷ்டம் shall we proceed everybody மேலே போகலாமா கவனிக்கிறியா கடனை வாங்கும்போது பார்ல இஷ்யூ பண்ணா லாஸா பிரீமியம்ல இஷ்யூ பண்ணா லாஸா டிஸ்கவுண்ட்ல இஷ்யூ பண்ணா லாஸா சொல்லுங்க டிஸ்கவுண்ட்ல இஷ்யூ பண்ணா லாஸ் ஸோ அப்போ நேம் ஆஃப் ப்ரெசன்ட் லாஸ் இஸ்
discount on issue. Redemption, if you do at par you will lose premium you will lose discount you will lose premium. அப்போ அந்த future loss ஓட பேரு premium on redemption of debentures. இப்போ இது எப்படி நான் அக்கவுண்ட் பண்ணியிருப்பேன் இந்த லாஸ்னா, I would have debited this loss to discount on issue. In the issue entry I would have debited this account called as discount on issue of debentures. என்னப்பா இந்த அக்கவுண்ட்டை இந்த லாஸை நான் எப்படி அக்கவுண்ட் பண்ணியிருப்பேன்னா, I would have debited this loss to something called as loss on debentures account. என்னப்பா மேலே போகலாமா? Shall we proceed everybody? அப்போ உனக்கு இப்போ டிபென்ச்சர் லாஸ்னால் என்னென்னு தெரியும், அதை எப்படி அக்கவுண்ட் பண்ணியிருப்போன்னு தெரியும். Debenture loss. A debenture can cause two types of loss, one at the time of issue, the other one at the time of name of present loss, discount on issue, name of future loss, premium on redemption. How present loss would have been accounted? Present loss happening at the time of issue would have been accounted by debiting it to discount on issue of debentures account. Future loss, redemption loss, how it would have been accounted? By debiting loss on debenture account. ஆச்சா everybody? சரி, இப்படி இந்த அக்கௌண்ட்லாம் டெபிட் பண்ணி வச்சதுனால இது ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் எங்கே போய் உட்காரும், இந்த அக்கௌண்ட் எங்கே போகும், இந்த அக்கௌண்ட் எங்கே போகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் கேபிட்டல் லாசஸ். சரியா? அப்போ இது பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசட் சைடில் நான் கரண்ட் அசட்டில் அதர்ஸ். எவ்ரிபடி இங்கே தான் இந்த லாஸ் எல்லாம் உட்கார்ந்துருக்கும். இது எந்த மாதிரி பேரில் உட்கார்ந்துருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் வில் பி அண்டர் த நேம் டிபென்ச்சர் லாஸ். எவ்ரிபடி இந்த டிபென்ச்சர் லாஸ்க்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்கும்னா, டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூவும் இருக்கும், லாஸ் ஆன் டிபென்ச்சரும் இருக்கும். என்னப்பா மேலே போகலாமா? இப்போ நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே இதை என்ன பண்ண போகிற, இது ஜென்மத்துக்கு பேலன்ஸ் ஷீட் அசட் சைட் நான் கரண்ட் அசட் அங்கேயே விட்டுருவியா, இல்லைனா இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதான் கேள்வி. மேலே போகலாமா? Shall we proceed everybody? விஷயம் புரிஞ்சுதா? Such loss which is existing in balance sheet asset side non current asset others under the head debenture loss will be written off over the period of redemption. அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற லாஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இங்கேருந்து மைனஸ் பண்ணதை பிஎன்எல் எடுத்துகிட்டு போய் டெபிட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ரைட்டிங் ஆஃப். டெப்ரிசியேஷன் பண்ணுவோமே அந்த மாதிரி. என்னப்பா மேலே போகலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவ்ரிபடி? சரி, சூப்பர். இதில் இப்போ என்ன சார் நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குன்னா, ரெண்டு விஷயம். ஹவு மச் லாஸ் யூ வில் ரைட் ஆஃப் பர் இயர், அமௌண்ட் ஆஃப் லாஸ் டு பி ரிட்டன் ஆஃப் பர் இயர், and what entry you should make for writing off debenture loss. இது எப்படி இந்த அமௌண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறது, இதுக்கு எப்படி என்ட்ரி எழுதுது இந்த ரைட் ஆஃப்க்கு, இது ரெண்டு தான் தெரிஞ்சுக்கணும். மேலே போகலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவ்ரிபடி? விஷயம் புரிஞ்சுதா? ரைட்டா? சரி, கவனி. இது if the redemption of debenture is going to happen on lump sum basis, அப்போ இந்த லாஸ் ஐ வில் ரைட் ஆஃப் ஆன் எஸ்எல்எம் பேசிஸ். அப்படின்னா ஈக்குவலி ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் ரிடம்ஷன். ரைட்டா? இல்லை சார், ரிடம்ஷன் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடனை திருப்பி கொடுக்க போகிறேன் சார், அப்படின்னா இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் கடனை திருப்பி கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, this will be happening on sum of years digit method. இதெல்லாம் டெப்ரிசியேஷன் மெத்தட் படிச்சிருப்பீங்க, அந்த மெத்தடில் இந்த லாஸை ரைட் ஆஃப் பண்ணுவீங்க. மேலே போகலாமா? சார் எப்படி சார் நான் லம்சம்னு கண்டுபிடிக்கிறது? ரிடம்ஷன் ஹேப்பன்ஸ் ஆஃப்டர் 7 years, ஆஃப்டர் 10 years, ஆஃப்டர் 5 years, or redemption happens at the end of 5 years, at the end of 6 years. அப்படி சொன்னால் அது லம்சம். Redemption happens, rupees 1 lakh will be redeemed every year. அந்த எவ்ரி இயர் ரிடம்ஷன் வார்த்தையை கேட்டால் அப்போ அது இன்ஸ்டால்மெண்ட் ரிடம்ஷன் அப்படின்னு உனக்கு புரியணும். என்னப்பா மேலே போகலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவ்ரிபடி? லம்சமோ இன்ஸ்டால்மெண்ட்டோ எஸ்எல்எம்மோ எஸ்ஒய்டியோ இதுக்கு அண்டர்லையிங் கான்செப்ட் ஒன்று தான் இருக்குது. யூ வில் ரைட் ஆஃப் டிபென்ச்சர் லாஸ் இன் த பெனிஃபிட் ப்ரப்போர்ஷன் அப்படின்றது தான் இதோட அண்டர்லையிங் கான்செப்ட். என்னப்பா மேலே போகலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவ்ரிபடி? விஷயம் புரிஞ்சுதா? சரி, அப்போது
ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் முதல்ல நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த டிபென்ச்சர்ல இருந்து 2 டைப் ஆஃப் லாஸா ஒரு டைப் ஆஃப் லாஸா. சில டிபென்ச்சர்ல வெறும் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூ தான் இருக்கும், ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் இருக்காது. சில டிபென்ச்சர்ல டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூ இருக்காது ஆனால் ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் இருக்கும். சில டிபென்ச்சர்ல ரெண்டுமே இருக்கும். ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டோட்டல் லாஸை கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்ம வேலை. என்னப்பா, டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூவாக இருந்தாலும் சரி, ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷனாக இருந்தாலும் சரி, இந்த 2% யூ வில் ஆல்வேஸ் கால்குலேட் ஆன் face value and then multiply that by number of debenture. This will give you total debenture loss which will be there in balance sheet, asset side, non-current asset, others. இதை எப்படி ரைட் ஆஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, if redemption happens after 8 years or at the end of 8 years அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, அப்போ during that 8 years I am not at all redeeming any money. நான் ₹1 கூட திருப்பி கொடுக்கலன்றதான் அர்த்தம். Are you understanding everybody? அப்போ வாங்கின கடன் அசல் அந்த 8 வருஷத்துக்கும் அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த பெனிஃபிட் ஆஃப் லோன் 10 லட்ச ரூபா கடன் வாங்கியிருக்கேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இயர் அவுட்ஸ்டாண்டிங்கும் 10 lakh, செகண்ட் இயர் அவுட்ஸ்டாண்டிங்கும் 10 lakh, 6th இயர் அவுட்ஸ்டாண்டிங்கும் 10 lakh, 7th இயர் அவுட்ஸ்டாண்டிங்கும் 10 lakh, 8th இயர் அவுட்ஸ்டாண்டிங்கும் 10 lakh. பெனிஃபிட் கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்குது. அப்போ அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஈக்குவல் ப்ரொபோர்ஷனில் நான் இந்த லாஸை ரைட் ஆஃப் பண்ணுவேன். டிவைடட் பை பீரியட் ஆஃப் ரிடம்ஷன் 8 years in our example. ஸோ அப்போ இந்த டோட்டல் லாஸை 8 yearsல ஈக்குவல் அமௌண்ட்டில் ஐ வில் பி ரைட்டிங் ஆஃப் எவ்ரி இயர். மேலே போகலாமா? இல்லை சார், I will repay this loan every year 1 lakh அப்படி சொன்னீங்கன்னா, அப்போ பெனிஃபிட் ப்ரொபோர்ஷனை நான் ஒரு டேப்லர் காலம் போட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணி அந்த ப்ரொபோர்ஷனில் ஐ வில் ரைட் ஆஃப். என்னப்பா மேலே போகலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவ்ரிபடி? விஷயம் புரிஞ்சுதா? இந்த மாதிரி லாஸை ரைட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு என்ன சார் என்ட்ரி? P&L account debit to debenture loss. இதான் என்ட்ரி. மேலே போகலாமா? Shall we proceed? இப்போ என்ன படிச்ச சொல்லு? ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் டிபென்ச்சர் லாஸ். முதல்ல டிபென்ச்சர் லாஸ்னா என்னன்னு தெரியணும். டிபென்ச்சர் லாஸ் கேன் பி காஸ்ட் அட் த டைம் ஆஃப் இஷ்யூ, டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூ. Can also be cost at the time of redemption, premium on redemption. The discount on issue I would have accounted at the time of issue by debiting discount on issue of debentures account. This premium on debenture, if known at the time of issue, I would have debited that too. Loss on debentures account. இந்த ரெண்டு லாஸும் கேபிட்டல் லாஸ். இந்த மாதிரி டெபிட் பண்ணதுனால இது ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் எங்கே இருக்கும்னா பேலன்ஸ் ஷீட், அசட் சைட், நான் கரண்ட் அசட், அதர்ஸ். அதை நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஐ ஷுட் ரைட் ஆஃப் டு மை P&L. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எவ்வளோ வருஷத்தில் ரைட் ஆஃப் பண்ணுவீங்கன்னா, இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஹவு ரிடம்ஷன் ஹேப்பன்ஸ். ரிடம்ஷன் ஹேப்பன்ஸ் லம்சம், அப்போ கான்ஸ்டன்ட்லி ஐ வில் ரைட் ஆஃப் த லாஸ். ரிடம்ஷன் ஹேப்பன்ஸ் இன் இன்ஸ்டால்மெண்ட், அப்போ அந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட்டை அப்பப்போ திருப்பி கொடுக்கும்போது பெனிஃபிட் மாறிட்டே வரும். 10 லட்ச ரூபா கடன் வாங்கியிருக்கேன், ஃபர்ஸ்ட் வருஷம் எண்டில் 10 லட்ச ரூபா கொடுத்துட்டேன். அப்போ செகண்ட் வருஷம் என்னோட பெனிஃபிட் ஆஃப் லோன், அவுட்ஸ்டாண்டிங் லோன் இஸ் நாட் 10 lakhs, இட் இஸ் ஒன்லி 9 lakh. அடுத்த வருஷம் 8 lakh, அடுத்த வருஷம் 7 lakh, அடுத்த வருஷம் 6 lakh, இப்படி படிப்படியாக குறைஞ்சிட்டே வரும். இந்த ப்ரொபோர்ஷனில் ஐ வில் ரைட் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் லாஸ். அப்படி லாஸ் ரைட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு என்ன சார் என்ட்ரி எழுதுவீங்க? P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர் லாஸ். மேலே போகலாமா? இவ்வளோ தான் படிச்சிருக்கோம், இவ்வளோ தான் ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கோம். லெட்ஸ் அப்ளை தட். கொஸ்டின் நம்பர் 4 ஒன்றுமே ஆயிட்டேன் நானும். 8,000 debentures of face value ₹100 were issued at a discount of 5% and redeemable at a premium of. சார், இந்த டிபென்ச்சரை டிஸ்கவுண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க, இதை ப்ரீமியமில் வேறு ரிடீம் பண்ண போகிறாங்களா? அப்போ எத்தனை லாஸ் வரும்? 2 லாஸ். ஸோ டோட்டல் லாஸ் கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூ ப்ளஸ் ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன். These debentures will be redeemed after 6 years. அப்படின்னா during 6 years ₹1 கூட திருப்பி கொடுக்க மாட்டேன். அப்போ loan outstanding will be constant for every year for that 6 years. So அப்போ you will write off the loss evenly through 6 years. என்னப்பா? அப்போ how much is the amount of loss to be written off every year? அப்படின்னா step number 1, find total loss on debenture, discount on issue plus premium on redemption. Divide that by period of redemption, that is 6 years. சீக்கிரம் முடி, ஆன்சரை சொல்லு. சொல்லுப்பா. 16,000. Question number. Amount of loss to be written off every year is 16,000 per annum. சரி, step number 1,
total loss. Discount on issue எவ்வளோ பர்சன்ட்ரா? Premium on redemption total 12%. இந்த 12 நான் ஃபேஸ் வேல்யூவில் தான் கால்குலேட் பண்ணுவேன். ஒரு டிபென்ச்சரோட ஃபேஸ் வேல்யூ இன்டூ நம்பர் ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ். அப்போ நம்ம டோட்டல் லாஸ் எவ்வளோ சொல்லு? 96,000. ஆமாவா இல்லையா? சரி, இந்த 96,000 எங்கே இருக்கும்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசட் சைடில் நான் கரண்ட் அசட்டில் அதர்ஸ். இதை தான் நான் ரைட் ஆஃப் பண்ணணும். இதை ஐ வில் ரைட் ஆஃப் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் ரிடம்ஷன். ரிடம்ஷன் ஹேப்பன்ஸ் ஹியர் லம்சம். அப்படின்னா நான் வாங்கின லோன் எவ்வளோன்னு சொல்ல முடியுமா? 8,000 டிபென்ச்சர்ஸ் இன்டூ 100, 8 lakhs. இந்த 8 lakhs நான் எப்போ திருப்பி கொடுக்குறேன்? ஆஃப்டர் 6 years. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயரில் திருப்பி கொடுக்க மாட்டேன். அவுட்ஸ்டாண்டிங் லோன் இஸ் 8 lakh. செகண்ட் இயர்லையும் 8 lakh. தேர்ட் இயர், ஃபோர்த் இயர், ஃபிஃப்த் இயர், சிக்ஸ்த் இயர் 8 lakhs. At the end of 6th year I repay this 8 lakhs. So outstanding loan கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சா? அப்போது இந்த லாஸையும் நான் கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் ரைட் ஆஃப் பண்ணுவேன். டிவைடட் பை 6, 16,000 per annum. இது என்ட்ரி சொல்கிறா. P&L account debit to debenture loss 16,000. ஓகேவா? Shall we move? மேலே போகலாமா? கவனி. Question 5. Debentures were issued for 10 lakhs. அப்போ 10 லட்ச ரூபா கடன் வாங்கியிருக்கேன். At a discount of 12%, present clause is there. Every year 2 lakh face value will be redeemed. அப்போ நான் வருஷம் 2 லட்ச ரூபா திருப்பி கொடுக்குறேன். Everybody, இங்கே லோன் அமௌண்ட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் வில் நாட் பி சேம். போன ப்ராப்ளமில் எல்லா வருஷமும் அவுட்ஸ்டாண்டிங் லோன் வாஸ் 8 lakh till 6 years. இங்கே அப்படி கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் இயர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் லோன் வில் பி 10 lakh. ஃபர்ஸ்ட் இயர் என்ன வில் ரீபே 2 lakhs. அப்போ செகண்ட் இயரில் அவுட்ஸ்டாண்டிங் வில் பி 8 lakh. இப்படி 2 lakhs அது குறைஞ்சிட்டே வரும். அது எந்த ப்ரொபோர்ஷனில் இருக்கோ அந்த ப்ரொபோர்ஷனில் தான் ஐ வில் ரைட் ஆஃப். ஒரு டெமோ காமிக்கிறேன் பாரு. 5 is for me, 6 is for you. சொல்றா 10 lakhs லோன் 2 lakhs அடைச்சா எத்தனை வருஷம்டா தேவைப்படும்? 5. 1 2 3 4 5. முதல்ல டோட்டல் லாஸ் கால்குலேட் பண்ணு. டிபென்ச்சர் டோட்டல் ஃபேஸ் வேல்யூ லோன் 10 lakhs, அதான் டிபென்ச்சர் ஃபேஸ் வேல்யூ. டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூ, ப்ரீமியம் ஆன் ரெடம்ஷன், இல்லை ரெண்டுமே இருக்கா? எவ்வளோ? அப்போ இது எவ்வளோ? 1,20,000. இந்த 1,20,000 எங்கே இருக்குன்னா பேலன்ஸ் ஷீட், அசட் சைட், நான் கரண்ட் அசட், அதர்ஸ். இதை தான் ஐ ஷுட் ரைட் ஆஃப் இன் 5 years time. அவுட்ஸ்டாண்டிங் டிபென்ச்சர்ஸ் ஃபஸ்ட் இயரில் ருபீஸ் இன் லேக்ஸ் 10 லட்சம். என்னடா இயர் 1ல் எவ்ரி இயர் ஐ வில் ரீபே 2 lakhsனா இயர் 1 எண்டில் ஐ வில் ரீபே 2 lakhs. செகண்ட் இயரில் 8, தேர்ட் இயரில் 6, 4, 2. இந்த ப்ரொபோர்ஷனில் தான் ஐ வில் ரைட் ஆஃப் லாஸ். கவனிங்க, calculation of loss to be written off, amount of debenture loss to be written off. கவனிங்க, debenture loss எவ்வளோடா டோட்டலா? கவனிங்க, can you please tell me what is the total of this? 24 30 30. ஸோ அப்போ இந்த ப்ரொபோர்ஷனில் தான் நான் லாஸ் ரைட் ஆஃப் பண்ண போறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயரில் பாருங்க 10 lakh by 30 lakh. ஸோ அப்போ இன்டூ 10 by 30 எவ்வளோன்னு சொல்லு? 40. செகண்ட் இயரில் 1,20,000 இன்டூ 8 by 30 22. தேர்ட் இயரில் 1,20,000 இன்டூ 6 by 30. ஃபோர்த் இயரில் 1,20,000 இன்டூ 4 by 30 16,000. 1,20,000 இன்டூ 2 by 30 8,000. போன ப்ராப்ளமில் நீ எல்லா வருஷமும் ஃபர்ஸ்ட் இயரும் 16, செகண்ட் இயரும் 16, தேர்ட் இயரும் 16, ஃபோர்த் இயரும் 16, ஃபிஃப்த் இயரும் 16, சிக்ஸ்த் இயரும் 16 இப்படி ரைட் ஆஃப் பண்ணுவேன். இந்த ப்ராப்ளமில்
first year 40,000, second year 32,000, third year 24, fourth year 16, fifth year 8. ஆனா இதுக்கெல்லாம் ஒரே என்ட்ரி தான் வருஷம் வருஷமும் போடுவேன். என்ன? P&L account debit to debenture loss. இங்க மாத்திரம் ஏன் லாஸ் ரைட்டிங் ஆஃப் ஒரே அமௌண்ட்ல இல்ல? அங்க நீ வாங்கின கடன் 8 லட்சம் 8 லட்சமாவே இருந்துச்சு 6 வருஷத்துக்கும். ஆனா இங்க நீ வாங்கின கடன் 10 லட்சம் 10 லட்சமாவே இல்ல. அடுத்த வருஷமே அது 8 ஆகுது, அப்புறம் 6 ஆகுது, 4 ஆகுது, 2 ஆகுது, குறைஞ்சிட்டே வருது. சரியா? சோ அப்போ எந்த ப்ரொபோர்ஷன்ல பெனிஃபிட்டோ அந்த ப்ரொபோர்ஷன்ல தான் லாஸ் ஆல்சோ வில் பி ரிட்டன் ஆஃப். ஓகேவா? அடுத்த ப்ராப்ளம் நீயே ட்ரை பண்ணி எனக்கு ஆன்சர் சொல்லு சீக்கிரம். Amount of loss to be written off in first year, second year, third year, fourth year. சொல்லுங்க. லாஸ் டு பி ரிட்டன் ஆஃப் இன் ஃபர்ஸ்ட் இயர் 62, செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர் 31,250, ஃபோர்த் இயர் 6250. அது டோட்டல் லாஸ் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருவோம். டோட்டல் லாஸ் வில் பி 10,000 into 100 into 15%. 1 lakh redeemable at par. அப்போ ஃபியூச்சர் லாஸ் கிடையாது. இந்த 1,50,000 தான் நான் ரைட் ஆஃப் பண்ணுவேன். அந்த ஃபஸ்ட் இயரில் 1,50,000 நான் இந்த பெனிஃபிட் ரேஷியோ இங்கே கொடுத்துட்டாங்க. இதை டோட்டல் பண்ணுங்க 24. அப்போ ஃபஸ்ட் இயர் 1,50,000 into 10/24, செகண்ட் இயர் into 8/24, தேர்ட் இயர் into 5/24, ஃபோர்த் இயர் into 1/24. என்னப்பா என்ன கண்ணா? எது? இதான்ப்பா ஃபேஸ் வேல்யூ. இதோப்பா 100. என்னாச்சு? என்ன டவுட்டு? எதுக்கு ஃபேஸ் வேல்யூ கேட்குற? லாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கா இல்லை லாஸ் ரைட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கா? இதான்ப்பா ஃபேஸ் வேல்யூ கிடையாதுப்பா, பெனிஃபிட். அப்படின்னா அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஃபேஸ் வேல்யூ, அவுட்ஸ்டாண்டிங் டிபென்ச்சர். சரியா? போன ப்ராப்ளமில் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண பெனிஃபிட் இங்கே இருக்கு பாரு. இதை தான் நம்ம பெனிஃபிட்னு சொல்லுவோம். மேலே போகலாமா? இது என்னடா என்ட்ரி எழுதுவீங்க? P&L account debit to debenture loss. மேலே போகலாமா? Shall we proceed? With this we conclude our discussion on treatment of debenture loss. ஸோ அப்போ ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் டிபென்ச்சர் லாஸில் ரெண்டு ரிவிஷன் பாயிண்ட் தான். ஒன்று ஹவு டு கேல்குலேட் சச் லாஸ், இன்னொன்று ஹவு டு அக்கவுண்ட் ஃபார் தட் ரைட் ஆஃப் ஆஃப் லாஸ். எவ்ரிபடி ரைட் ஆஃப் ஆஃப் லாஸ் என்ட்ரி மாறவே மாறாது. எல்லா சிச்சுவேஷன்லையும் ஒரே என்ட்ரி தான். வாட் இஸ் தட் என்ட்ரி? P&L account debit to debenture loss.
ஆனால் அந்த லாஸ் அமௌண்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அது இட் வேரிஸ் இன் த பெனிஃபிட் ப்ரப்போர்ஷன். அப்படின்னா அவுட்ஸ்டாண்டிங் லோன் ப்ரப்போர்ஷன், ரைட்டா? இஃப் த லோன் இஸ் கோயிங் டு பி ரீபெய்டு ஆஃப்டர் சர்டன் இயர்ஸ் ஆர் அட் த எண்ட் ஆஃப் சம் இயர், தென் இட் இஸ் டோட்டல் லாஸ் டிவைடட் பை பீரியட் ஆஃப் ரிடம்ஷன். என்னப்பா? If it is going to be paid year on year, then in the benefit proportion you will construct that tabular column. In that benefit proportion you will write off the loss. என்னப்பா மேலே போலாமா? கவனிக்கிறியா? Entry will be P&L account debit to debenture loss. இன்னும் ஒரே ஒரு ரிவிஷன் பாயிண்ட் தான் இருக்கு, அது டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட். பார்த்துலாமா? இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்ச்சர். டிபென்ச்சர்னா லோன், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்ச்சர்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன். சரியா? பாரோவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் எக்ஸ்பென்ஸ், லெண்டருக்கு இன்கம். கம்பெனி இஷ்யூவிங் டிபென்ச்சர்னா கம்பெனி பாரோவரா லெண்டரா? பாரோவர். அப்போ கம்பெனிக்கு அந்த டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன? எக்ஸ்பென்ஸ். ஸோ அப்போ இந்த டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்தவரையிலையும் ரெண்டு விஷயம் நமக்கு தெரியணும். இது எப்படி சார் கால்குலேட் பண்ணணும் and எப்படி how to account. How to calculate? It will be always calculated as a percentage on face value of debenture, never ever on issue price. So debenture issued at par, still interest will be calculated on face value. Issued at discount, still interest will be calculated on face value. Issued at premium, still interest will be calculated on face value. மேலே போலாமா? கவனிக்கிறியா? அண்ட் இட் வில் பி கால்குலேட்டட் ப்ரப்போர்ஷனேட்லி. இந்த வருஷத்தில் கடைசி மாதம் தான் கடன் வாங்கியிருக்கேன், 12 மாதம் வட்டி போடக்கூடாது. ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்ரிபடி? அப்போ ஒரு மாதத்தோட வட்டி தான் இந்த வருஷத்தில் வரும். ஓகேவா? சப்போஸ் 2 மாதம் முன்னாடி வாங்கியிருக்கேன், 2 months, இல்லை ஃபுல் வருஷம் ஃபஸ்ட்லேயே வாங்கிட்டேன் லோனு, 12 months. மேலே போகலாமா? வருஷம் ஆரம்பித்து 1 month முடிஞ்சு லோன் வாங்கியிருக்கேன், 11 months. That is what we call it as what? Proportionately. மேலே போலாமா? கவனிக்கிறியா? How to account for debenture interest depends upon tax deducted at source. இல்லை, tax deducted at source இருக்கு. tax deducted at source இல்லை, TDS இல்லை, tax இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அப்போ due entry on the due date of interest we should make this entry. It's an expense, so debit all expenses and losses. Debenture interest account debit to debenture holders. Payment entry, debenture holders account debit to bank. Transfer expense should be transferred to P&L, so transfer entry will be P&L account debit to debenture interest. Say for example the calculated debenture interest came to 10,000. அப்போ on the due date debenture interest to debenture holder 10,000, debenture holders to bank 10,000, P&L account debit to debenture interest 10,000. மேலே போலாமா? இதுவே TDS 10% அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின்லன்னு வச்சுக்கோயேன். அப்போ என்ன பண்ணுவேன்னா, நீ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு கொடுக்கும்போது இந்த ஃபுல் 100% இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கொடுக்காம 10% டேக்ஸை நீ கட் பண்ணி கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்துட்டு பேலன்ஸ் 90% தான் நீ ஹோல்டருக்கு கொடுப்ப. என்னப்பா? ஆக மொத்தம் நீ கொடுக்க வேண்டியது 10,000 தான், ஆனால் ஃபுல் 10,000 டிபென்ச்சர் ஹோல்டருக்கு போகாது. 9,000 will go to debenture holder, 1,000 will go to government. மேலே போலாமா? ஸோ தென் ஹவு டு வி அக்கௌண்ட் ஃபார் திஸ் அப்படின்னு கேட்டேன்னா, டியூ என்ட்ரி டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட், எனக்கு ஆக மொத்தம் செலவு 10,000 தான், அதில் எந்த சேஞ்சும் கிடையாது. ஆனால் 2 டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் ஒன்லி, பேலன்ஸ் TDS பேயபிள் 1,000. பேமெண்ட் என்ட்ரி டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் எவ்வளோ? TDS பேயபிள் அக்கௌண்ட் டெபிட் 1,000 to bank 10,000. Transfer entry P&L account debit to debenture interest 10,000. மேலே போலாமா? Shall we proceed everybody? இது debenture interest. சரியா? இந்த ரிவிஷன் பாயிண்ட்ல நம்ம படிச்சது என்னன்னா, how to calculate debenture interest. 2 பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. always on face value, never ever on issue price, and it will be calculated proportionately.
மேலே போலாமா? கவனிக்கிறியா? How to account? That depends upon whether tax is there or tax is not there. Tax is not there. Debenture interest to debenture holder, debenture holders to bank, P&L accountability to debenture interest. Tax இருந்தால் debenture interest to debenture holders to TDS payable. அப்புறம் TDS payable debenture holders to bank, and then P&L account debit to debenture interest. Total gross value itself you will transfer to P&L. மேலே போலாமா? கவனிக்கிறியா? So இதை பேஸ் பண்ணின ப்ராப்ளம். Question number 10. A company issued 12% debentures of face value 2 lakhs at 10% discount on 1st January 2016. The debenture interest after deducting tax at source 10% is payable on 30th June and 31st December every year. அப்போ இவங்க பே பண்ண வேண்டிய டோட்டல் டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம எக்ஸாம்பிளில் 10,000 சொன்னோம்ல, அந்த 10,000 இவங்க ரெண்டா பிரிச்சு ஒரு 5,000 they will pay on 30th June, இன்னொரு 5,000 they will pay on 31st December. இதான் இவங்களோட ப்ராக்டிஸ். அப்போ நீ அந்த டிடிஎஸ்ஸையும் எப்பெல்லாம் பே பண்றாங்களோ அப்பப்பெல்லாம் அந்தந்த பார்ட்ல பிடிச்சிட்டு பண்ணணும். சரியா? நீ மொத்தத்துக்கும் சேர்த்து 10,000க்கும் சேர்த்து 1,000 சொன்னியே, அப்போ இங்க அது எப்படி ஆயிடும்னா ஆன் 30th June 5,000 பே பண்ணும்போது அதுல 500 டிடிஎஸ், 31st of December 5,000 பே பண்ணும்போது அதுல ஒரு 500 TDS. இப்படி தான் they will apply. சரியா? கவனி. All debentures were redeemed after expiry of 5 years period at 5% premium. Past journal entries for the accounting year 2016. ஒரு அக்கவுண்டிங் இயரை ஒரே ஒரு வருஷமா சொன்னா அது கேலண்டர் இயர்னு அர்த்தம். அப்போ இட் வில் ஸ்டார்ட் ஆன் 1st of January 16, end on 31st December 16. அப்போ 1st Januaryலேருந்து 31st December வரைக்கும் இந்த கம்பெனியில் என்னெல்லாம் நடந்துச்சோ அத்தனையும் நீ அக்கௌண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ரைட்டா? என்னெல்லாம் நடக்குது? 1st January 2016 they are issuing debentures. These debentures are issued at discount. எப்படி ரிடீம் ஆகுது? பிரீமியம். அப்போ இது இன்ஸ்டால்மெண்ட்டா லம்சமா அப்படின்னு கேட்டேன்னா இஷ்யூ பிரைஸ் அந்த மாதிரி ஒரு பிரேக்கப்பே எங்கேயுமே அவைலபிள் இல்லை. கரெக்டா? சரி, அதனால அது இன்ஸ்டால்மெண்ட் இல்லை. டேட்டு கொடுத்துருக்காங்க, ஆனால் அவங்க அந்த டேட்டுக்கு டேட் ஆஃப் ரிசிப்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் அலாட்மெண்ட் தனித்தனி டேட்லாம் கொடுக்கல. ஸோ வி வில் ட்ரீட் திஸ் ஆஸ் லம்சம். ஸோ அப்போ இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் அந்த பெரிய என்ட்ரி, இஷ்யூ அட் டிஸ்கவுண்ட், ரிடம்ஷன் அட் ப்ரீமியம், அந்த ஒரு என்ட்ரி வில் மேக் ஆன் 1st of Jan 2016. ஓகேவா? இதுக்கப்புறமா நீ எந்த டேட்டுக்கு போவேன்னா அங்கேருந்து 30th Juneக்கு போவேன். டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் டியூ என்ட்ரி, பேமெண்ட் என்ட்ரி. இதுக்கு டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னு ஒரு ஒர்க்கிங் நோட் போடணும். 12% into 2 lakhs. அது எவ்வளோன்னு பாருங்க. அதை ரெண்டா பிரிச்சுக்கோங்க. ஒரு போர்ஷன் வில் பி பெய்ட் ஆன் 30th June, இன்னொரு போர்ஷன் வில் பி பெய்ட் ஆன் 31st December. என்னப்பா மேலே போலாமா? Shall we proceed everybody? அந்தந்த போர்ஷனுக்கு அந்தந்த பர்சன்டேஜ் டிடிஎஸ்ல போட்டுருங்க. 10% TDS will be applicable. ரைட்டா? ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி 1/1/16, செகண்ட் என்ட்ரி 30th June 16, தேர்ட் என்ட்ரி ஆல்சோ 30th June 16, பேமெண்ட் என்ட்ரி. இஷ்யூ என்ட்ரி ஆன் 1st January 2016. ஸோ அப்போ 1st January 2016 ஒரு என்ட்ரி, 30th Juneல டியூ என்ட்ரி, பேமெண்ட் என்ட்ரி. அங்கேருந்து யூ வில் கோ ஃபார் 31st December டியூ என்ட்ரி, பேமெண்ட் என்ட்ரி. அங்கேருந்து 31st December year end, so transfer entry also will be made, and then that last return of entry also you will write. சீக்கிரம். இதுக்கப்புறமா நான் அந்த முக்கியமான விஷயம் சொன்னேன் அது சொல்கிறேன். அது ஆக்சுவலாக ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் டிபென்ச்சர் லாஸ்லேயே சொல்லியிருக்கணும். இல்லை யாரெல்லாம் இன்னும் போகிறாங்களோ பார்த்துட்டு அப்புறமா சொல்கிறேன்.
சீக்கிரம் முடிங்க. முடிஞ்சுதா? Question number 10, 1/1/16 issue of debentures. Entry will be bank account debit, discount on issue of debentures account debit to what percent debenture? What percent? 12. To premium on redemption. Loss loss on debentures account debit to 12% debenture to premium on redemption. Bank சொல்லுங்க. Number of debentures அதெல்லாம் சொல்லலை, அவங்க கொடுக்கல. எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க? அப்போ 90% வரும். 2 lakhs into 90 எவ்வளோ? இது 2 lakhs into 10 20 ஆச்சா? டிபென்ச்சருக்கு 2 lakhs ஃபேஸ் வேல்யூ கிரெடிட் ஆகிடும். ஃபியூச்சர் லாஸ் எவ்வளோ பர்சன்ட்? ப்ரீமியம் ஆன் ரெடம்ஷன் 10%. 10% of 2 lakhs is premium on redemption. எவ்வளோ பர்சன்ட்? கொஸ்டின் பார்த்து சொல்லுங்கள். 5%. 2 lakhsல 5% 10,000. 2 premium on redemption 10,000. நெக்ஸ்ட் நம்ம போக வேண்டியது அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டேட் என்னன்னு சொல்லுங்க. 30th June 2016. Working note number 1. Debentures 2 lakhs, interest rate 12%. எவ்வளோ? கரெக்டாக சொல்லுங்க. 10%. அது டிடிஎஸ். 12% டிபென்ச்சர்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் 10% சொன்னால் எப்படி சொல்லுங்க? இந்த 24 ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் 12,000 எப்போ பே பண்ணுவாங்கன்னா 30th of June, இன்னொன்று 31st of December. இது பே பண்ணும்போது இதில் டிடிஎஸ் 10%, 1200 பிடிச்சிட்டு பேலன்ஸ் 10,800. 12,000 minus 1,200 10,800. அதே மாதிரி இங்கே ஒரு 12,000, அதுக்கு ஒரு டிடிஎஸ் 1,200, 10,800. இப்போ இதுக்கு என்ன அக்கௌண்ட்ஸ் எழுதணும்? 30th June அன்னைக்கு டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் 12,000, 2 டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் 10,800, 2 டிடிஎஸ் பேயபிள் 1,200. அதே டேட்டில் பேமெண்ட் என்ட்ரி டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் 10,800, TDS payable account debit 1,200, to bank 12,000. Next date 31st December 2016. Same entry repeat once again. Debenture interest account debit to debenture holder to TDS payable 12,000, 10,800, 1,200. Debenture holders account debit 10,800, TDS payable account debit 1,200, to bank 12,000. அப்புறம் அந்த லாஸ் ஃபியூச்சர் லாஸ் ரைட்டிங் ஆஃப் என்ட்ரி வரும். ஸோ கமான். ஆஹா, இது ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி. ஓகே, 31st December அன்னைக்கு இதோட ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி. P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் டோட்டலாக 24,000 ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறமா இந்த ஃபியூச்சர் லாஸ் அக்கௌண்ட் பண்ணுற என்ட்ரி ஃபியூச்சர் லாஸ் அக்கௌண்ட் பண்ணுற என்ட்ரி
ரைட்டிங் ஆஃப் என்ட்ரி இல்லை, அக்கௌண்ட் பண்ணுற என்ட்ரி. அது இங்கே எழுதிட்டணுமா? இங்கே முடிஞ்சிச்சு. லாஸ் ஆன் டிபென்ச்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன். கவனிங்க, கொஞ்சம் கவனிங்க. இந்த இந்த டிபென்ச்சர்ஸ் எப்போ ரிடீம் ஆகுது? ஆஃப்டர் எக்ஸ்பைரி ஆஃப் 5 years. அப்போ இதை இந்த டோட்டல் லாஸை we will write off equally. அப்போ இந்த வருஷம் கடைசியிலேயே ஃபர்ஸ்ட் ரைட் ஆஃப் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ டோட்டல் லாஸ் 30,000. 30,000 divided by 5. 30,000 divided by 5, 6,000. இதுக்கு என்ன என்ட்ரி போடுவீங்க? P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர் லாஸ் எவ்வளோ? 6,000 இருக்கா? Everybody, this is all about this particular problem. Shall we move, everybody? Now please listen, that point I will reveal. Treatment of debenture loss. Debenture loss will be written off over the period of redemption. Everybody, on the contrary, if question tells the entire loss will be written off in the year of issue itself, அப்போ போய் அந்த 96,000 லாஸை 16 ரைட் ஆஃப் பண்ணாம அந்த 90,000 ஒரேடியாக இப்பவே போட்டு தள்ளிடு. என்ட்ரி வில் பி P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர் லாஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 16,000 இட் வில் பி டோட்டலி. அந்த மாதிரி எப்போ நடக்கும்னா கொஸ்டின்ல இந்த இயர் ஆஃப் இஷ்யூ இட் செல்ஃப் என்டையர் டோட்டல் லாஸ் வில் பி ரிட்டன் ஆஃப் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அப்போ அது பாசிபிள். இல்லைனா நம்ம படித்த மாதிரி ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் ரிடம்ஷன் தான் இட் வில் ரைட் ஆஃப். சரியா? ஸோ சப்போஸ் அந்த மாதிரி இந்த கொஸ்டின்ல ஒரு வேர்டு சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ பண்ண கொஸ்டின்ல, அப்படின்னா இங்கே இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 6,000 வாட் யூ ஹவ் ரிட்டன்? 30,000. என்னப்பா மேலே போகலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீடு? ஸோ இதுதான் ரிவிஷன் பாயிண்ட் ஆன் திஸ் பர்டிகுலர் டாபிக். இதில் ரிவிஷன் பாயிண்டோட சம்மரி சொல்கிறேன். இஷ்யூ ஃபார் கேஷில் உங்களுக்கு முக்கியமாக நீங்கள் இன்னைக்கு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி நீங்கள் கற்றுக்கிட்டது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எப்போ லம்சம், எப்போ இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ். This is when the debentures are issued for cash. சொல்லுங்க, எப்போ லம்சம், எப்போ இன்ஸ்டால்மெண்ட்? எப்பெல்லாம் இஷ்யூ ப்ரைஸோட பிரேக்கப் இல்லையோ. எவ்ரிபடி. அண்ட் கொஸ்டினில் எந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டேட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக அப்ளிகேஷனுக்கும் அலாட்மெண்ட்டுக்கும் கொடுக்கலையோ அப்போல்லாம் அந்த ப்ராப்ளம் லம்சம். இல்லைன்னா அது இன்ஸ்டால்மெண்ட். என்னப்பா ஷால் வி ப்ரொசீட் எவ்ரிபடி? மேலே போகலாமா? செகண்டு, கன்சிடரேஷன் அதர் தேன் கேஷில், அதுவும் எப்போ நீ ஒரு பிஸ்னஸ் வாங்கி அதுக்காக பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் செட்டில் பண்ண டிபென்ச்சர் கொடுக்குறியோ அப்போ நீ போட வேண்டிய என்ட்ரி அசட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு சன்ட்ரி லைபிலிட்டி அண்ட் டு தட் வெண்டார் கம்பெனி ஃபார் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன். If it is leading to profit, capital reserve credit ஆகும். If it is leading to loss, அது goodwill. Then இந்த purchase consideration எப்படி நான் செட்டில் பண்ணுவேன்னா, vendor company account debit, பைசாவா செட்டில் பண்ணா 2 bank, ஷேரா செட்டில் பண்ணா 2 equity share capital, டிபென்ச்சரா செட்டில் பண்ணா 2 டிபென்ச்சர். அந்த டிபென்ச்சரை நான் டிஸ்கவுண்ட்ல கொடுத்தா அப்போ வெண்டார் அக்கௌண்ட் டெபிட் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூ அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர். ப்ரீமியம்ல கொடுத்தா வெண்டார் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர் டு செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம். அந்த டிபென்ச்சரை நான் ஃபியூச்சரில் பாரில் ரிடீம் பண்ணால் இந்த என்ட்ரி சேஞ்ச் ஆகாது. டிஸ்கவுண்ட்டில் ரிடீம் பண்ணாலும் சேஞ்ச் ஆகாது. ஒருவேளை ப்ரீமியமில் ரிடீம் பண்ணால் அப்போ இங்கே இன்னொரு டெபிட்டும் வரும். லாஸ் ஆன் டிபென்ச்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன். என்னப்பா மேலே போகலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவ்ரிபடி? இது நீ கன்சிடரேஷன் அதர் தேன் கேஷில் புதுசாக கற்றுக்கிட்டது ஆச்சா? அப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் டிபென்ச்சர் லாஸில் நீ புதுசாக கற்றுக்கிட்ட விஷயம் என்னென்னா, டிபென்ச்சர் லாஸ் டோட்டல் லாஸ் வில் பி ரிட்டன் ஆஃப் ஓவர் த ரிடம்ஷன் பீரியட் இன் த ப்ரப்போர்ஷன் ஆஃப் பெனிஃபிட். இதுதான் நம்ம படித்தது. சரியா? இதெல்லாம் எப்போன்னா கொஸ்டின் சைலண்ட்டாக இருந்தா, எப்போ கொஸ்டினில் ஃபுல் லாஸ் வில் பி ரிட்டன் ஆஃப் இன் கரண்ட் இயர்னு சொல்கிறாங்களோ அப்போ இந்த மாதிரி கேல்குலேஷன்லாம் வேணாம். டோட்டல் லாஸ் மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணி அதை அப்படியே ரைட் ஆஃப் பண்ணி விட்டுடு. என்னப்பா ஓகேவா? இது மூணாவது விஷயம் நீ புதுசாக கற்றுக்கிட்டது. சரியா? இது எதுவும் அந்த பசங்களுக்கு சொல்லிடாத. இப்போ வா, இது ரெண்டும் உன்னோட டெஸ்ட்டு. இதில் நீ ஃபஸ்ட்டு 12th ப்ராப்ளம் போடு, அப்புறம் 11th ப்ராப்ளம் போடு. ஏன்னா இதான் சீக்கிரமாக முடியும். இதில் ஒரு சின்ன கரெக்ஷன்.
This is latest RTP problem, RTP revision test paper, September exam. இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடிஞ்சால் இன்னைக்கு ரிவிஷன் கிளாஸ் எஃபெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். முடிஞ்சா சரி, can you please tell me the date on which the first entry will be made? 1st April. What is the entry? Bank account debit to debenture application. What into what? Super. 3,85,000 applications received into 100. அது எவ்வளோ? 3,85 lakhs. Okay va? Next, what date? 7th April. Can you please tell me what and all happened? Debenture application account debit எவ்வளோனா 3,85 lakhs. to bank அது எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா 35,000 into 100, 3,50 lakhs. to 12% debenture அது எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா 3,50,000 into 100. மாற்றி சொல்லிட்டான்னு நினைக்கிறேன். இது 35 lakhs, இது 3,50 lakhs. ஆச்சா? என்னப்பா, shall we proceed? இன்னைக்கு படிச்சிருந்தோமா? இதான் லேட்டஸ்ட் ரிவிஷன் டெஸ்ட் பேப்பரில் இருக்கு. ஸோ திஸ் gives you clarity. It is for cash, issued for cash, and there is no breakup of issue price, but there is date showing that application money is received on different date, allotment is done on different date. So you will make these 2 entries. ஓகேவா? மேலே போகலாமா? இது ஆர்டிபி ஜூன் எக்ஸாமோட ஆர்டிபி, ஜூன் 24 போன அட்டெம்ப்டோட ஆர்டிபியில் இருந்துச்சு. ஆன் 1st April 2023 சைனாக்காரன் கம்பெனி போல அண்ட் அன்லிஸ்டட் NBFC took over assets 9 lakh and liabilities 1,20,000 of Plus Herbs Limited for the purchase consideration of rupees 8,80,000. It paid purchase consideration by issuing 8% debentures of rupees 100 at 10% premium on the same date. This company also issued another 6,000 debentures, 8% debentures of 100 each at a discount of 10%, redeemable at a premium of 5% after 5 years. According to terms of issue, 30 is payable on application and balance is payable on allotment. It has been decided to write off the entire loss on issue of discount in the current year itself. அப்படின்னா டோட்டல் டிபென்ச்சர் லாஸும் இந்த வருஷமே முடிச்சிடுவாங்க. என்னப்பா, are you understanding everybody? You are required to pass journal entries in the books of this company for the financial year 23-24. அப்போ இது ஒரு கொஸ்டினே கிடையாது, 2 கொஸ்டின். இதில் முதல்ல இருக்கிறது கன்சிடரேஷன் அதர் தேன் கேஷ் ஃபார் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ். இதுக்கே 2 என்ட்ரி எழுதுவேன். என்னப்பா, அதுக்கப்புறமா இருக்கிறது இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் ஃபார் கேஷ். இன்ஸ்டால்மெண்ட்டா லம்சமா? இன்ஸ்டால்மெண்ட். க்ளீனாக இன்ஸ்டால்மெண்ட்டே சொல்லிட்டான் 30 பேலன்ஸ்னு. சரியா? ஸோ அப்போது இதுக்கு என்ன என்ட்ரி எல்லாம் போடுவேன் அப்படின்னு கேட்டேன்னா, டிபென்ச்சர் அப்ளிகேஷன் மணி ரிசீவ், ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு டிபென்ச்சர், அலாட்மெண்ட் டியூ, அலாட்மெண்ட் ரிசிப்ட், அதுக்கப்புறமா அந்த லாஸ் இருக்கா, லாஸ் ரைட்டிங் ஆஃப்.
முடி. கடகடன் முடி முடிச்சிட்டா சொல்லு. We'll conclude the answer and we'll wind up. இந்த செகண்ட் பார்ட்டு இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் ஃபார் கேஷ் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இட் இஸ் இஷ்யூட் அட் டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் இட் இஸ் ரிடீமபிள் அட் ப்ரீமியம். இப்போ 2 லாஸ் இருக்குது. இந்த 2 லாஸை எந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் நீங்கள் அக்கௌண்ட் பண்ணுவீங்க? அலாட்மெண்ட்டில், அலாட்மெண்ட் டியூ என்ட்ரியில்.
Done. Entry number 1 for purchasing business. Sundry asset account debit 9 lakhs. 2 sundry liabilities account 1 lakh 20. அப்புறம் purchase consideration அது என்னடா கம்பெனி? vendor company plus herb limited எவ்வளோ? goodwill capital reserve goodwill. இப்போ இந்த purchase consideration is settled by issue of debentures. கவனி, is settled by issue of debentures at premium னு சொல்லியிருக்காங்க, ரைட்டா? அப்போ you need to find out the number of debentures to be issued. இதுக்கெல்லாம் ஒரு ஒர்க்கிங் நோட் போடணும். நான் இங்கே எழுதுறேன், நீங்கள் எக்ஸாமில் ஒரு ஒர்க்கிங் நோட் போட்டுருங்க. number of debentures to be issued to settle purchase consideration, it is purchase consideration divided by issue price 120. 120 தானே? எவ்வளோன்னு சொல்லுங்க. These debentures are issued at a premium of 10%. அப்போ 100ல் 10%, 20% எடுத்துட்டேன். 10%னா அது 110 தான், 120 கிடையாது. 110 எவ்வளோது? 8000 debentures கொடுக்கணும். சரி, இப்போ என்ட்ரி சொல்லதுக்கு plus herb limited account debit 8,80,000 to what percent debenture? 8% debenture. 8,000 into 100 to securities premium 8,000 into 10. இதோட அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் கன்சிடரேஷன் other than cash over. இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? சரி, issue of debentures for cash. Come on. Application money receipt. Bank account debit to debenture application. Number of debentures 6,000 into 30. 1,18,000 நினைக்கிறேன். ஆமா தானே? 4 debenture application account debit to 6,000. Debenture application account debit to what percent? What percent? What percent? 8%. எவ்வளோ? 1,80,000. இதுதான் குரூஷியலான என்ட்ரியே. டிபென்ச்சர் அலாட்மெண்ட் டியூ சொல்லுங்க. டிபென்ச்சர் அலாட்மெண்ட் அக்கவுண்ட் டெபிட், அதாவது 6,000 into 70 சொல்லக்கூடாது. when it is issued at discount, அந்த டிஸ்கவுண்ட் போக பாக்கி தான் இங்கே வரணும். சரியா? ஆக்சுவலி the balance is 70, ஆனால் அதில் எவ்வளோ % டிஸ்கவுண்ட் போகும்? அந்த 10% நீங்கள் 70ல கால்குலேட் பண்ணக்கூடாது, அது ஃபேஸ் வேல்யூ 100ல கால்குலேட் பண்ணணும். எவ்வளோ தப்பு பண்ணுறதுக்கு ஸ்கோப் இருக்குது பாரு. அப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எக்ஸாமில் வரதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அப்போது அது எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா 10 60 எவ்வளோன்னு சொல்லுங்கள்? 3,60,000. Discount on issue of debentures account debit 6,000 into 10 60,000. என்னடா? Shall we proceed? To 8% debenture 6,000 into 70.
4,20,000. இதை தவிர these debentures are going to be redeemed at future at a premium of question பாரு, அதையும் இங்க அக்கவுண்ட் பண்ணணும். ஸோ அப்போ loss on debentures account debit to premium on redemption of debentures. அது எவ்வளோன்னு கேட்டேன்னா சொல்லுங்க, அதுவும் ஃபேஸ் வேல்யூல தான் கால்குலேட் பண்ணணும். 6,000 into 100 into what percent? எவ்வளோ அது? 30. அப்போ டோட்டல் டிபென்ச்சர் லாஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது 90. அதெல்லாம் இப்போவே ரைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு சொல்லிட்டாங்க. ப்ரொபோர்ஷனேட்லி கிடையாது, ஃபுல்லாக 90யும் இப்போவே ரைட் ஆஃப் பண்ணிடுவோம். கரெக்டா? சரி, முதல்ல இந்த பைசாவை வாங்குங்க. பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர் அலாட்மெண்ட் எவ்வளோ? அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது கண்ணா அப்படின்னான்னு. இங்கே பாரு, அலாட்மெண்ட் ரிசீவபிள் எவ்வளவோ அதுதான் ரிசீவ் ஆகும். 3,60,000. Come on. P&L account debit to debenture loss. Full 90. Proportionate write off பண்ண மாட்டேன். என்னடா ஓகேவா? ரைட்டா? ஒருவேளை இந்த கொஸ்டினை நான் லைட்டாக ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுறேன்னு வை. இதோ இதை அடிச்சிடுறேன். இப்போ என்ன பண்ணுவேன்? இப்போவும் 7 என்ட்ரிஸ் தான். அதில் 7th என்ட்ரியும் இதான். ஆனால் அந்த அமௌண்ட் மட்டும் 90,000 கிடையாது. அந்த 90,000 டிவைடட் பை 5, அது எவ்வளோ அமௌண்ட்டோ அவ்வளோதான் யூ வுட் ஹேவ் ரிட்டன் ஆஃப். நான் புரியுதா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவரிபடி? ஸோ எக்ஸாமில் எப்படி வேணாலும் எதை வேணாலும் மாற்றி மாற்றி கேட்கலாம், ஆனால் இதுக்குள்ளே தான் வரும். ஓகேவா? இது போன ஆர்டிபியில் இருந்த ப்ராப்ளம். ஸோ இதுதான் மேக்ஸிமம் பாசிபிள். ரைட்டா? கவனிக்கிறியா? ஒரே நிமிஷம். இது என்ன கம்பெனியா? அன்லிஸ்டட் என்பிஎஃப்சி. இந்த டிஆர்ஆரை படிச்சிருக்கோமா? இப்போ படிக்கல, ரிடம்ஷனில் படிச்சிருக்கோம். அடுத்த கிளாஸில் ரிவிஷன் பண்ண போகிறோம். சரியா? இருந்தாலும் அது இஷ்யூக்கே தேவைப்படுது. ரைட்டா? ஒரு வேளை இங்கே பாரு, இதுக்கு டிஆர்ஆர் அப்ளிகபிள் ஆகுமான்னு பாரு. டிஆர்ஆர் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஃபார் லிஸ்டட் கம்பெனி. சரியா? இது லிஸ்டட் கம்பெனி இல்லை சார், அன்லிஸ்டட் கம்பெனி. அப்போ அப்ளிகபிளா அப்படின்னு கேட்டேன்னா அன்லிஸ்டட்லேயும் 4 கம்பெனி பண்ண வேண்டாம். எதெல்லாம் படிச்சிருக்கணும், எக்ஸாம் வரப்போகுது இன்னும் 10 நாளில். அங்கெல்லாம் போய் நோண்டாதீங்க. ஏஐஎஃப்ஐ, பேங்க், ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன், என்பிஎஃப்சி, ஹெச்எஃப்சி, டிஆர்ஆர் கிரியேட் பண்ண வேண்டாம். இது என்ன? என்பிஎஃப்சி. அப்போ இது கிரியேட் பண்ண வேண்டாம். அதனால் தப்பிச்ச, டிஆர்ஆர் என்ட்ரி வரல. ரைட்டா? சரி, டிஆர்ஆரை கிரியேட் பண்ண வேணுமா அப்படின்னு பார்த்தா டிஆர்ஆரை ஏஐஎஃப்ஐ பண்ண வேண்டாம், பேங்க் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் பண்ண வேண்டாம், அன்லிஸ்டட் என்பிஎஃப்சி பண்ண வேண்டாம், அன்லிஸ்டட் ஹெச்எஃப்சி பண்ண வேண்டாம். இதுவே லிஸ்டட் என்பிஎஃப்சியாக இருந்தால், லிஸ்டட் ஹெச்எஃப்சியாக இருந்தால் வேணும். அப்புறம் அதர் கம்பெனி லிஸ்டடாக இருந்தாலும் அன்லிஸ்டடாக இருந்தாலும் வேணும். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்ரிபடி? அன்லிஸ்டட் என்பிஎஃப்சின்னு சொன்னதுனால டிஆர்ஆரும் என்ட்ரி போட வேண்டாம், டிஆர்ஆரையும் என்ட்ரி போட வேண்டாம். இந்த அண்ணை மட்டும் தூக்கிட்டேன்னு வையேன். இப்போ சொல்லு, என்பிஎஃப்சி. அதனால டிஆர்ஆர் இப்பவும் வராது, ஆனால் டிஆர்ஆரை வந்துடும். சரியா? எவ்வளோ % டிஆர்ஆரை கிரியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும்? DRR 10% of outstanding debentures, DRRI 15% of debentures maturing in the next year, immediate next year. அதுக்கு கிரியேட் பண்ணோம். ஸோ அப்போ இதெல்லாம் எப்போ பண்ணுவோம்னா டேட் ஆஃப் அலாட்மெண்ட் அப்போவே பண்ணுவோம். அப்போ இங்கே எவ்வளோக்கு நம்ம டிஆர்ஆரை கிரியேட் பண்ணியிருக்கணும் தெரியுமா? இங்கே வா, இங்கே ஒரு டிபென்ச்சர் கொடுத்தியே, அதோட ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளோ? 8 lakhs. இங்கே டிபென்ச்சர் கொடுத்தீங்களே, அதோட ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளோ? 1,80,000 ப்ளஸ் 4,20,000. இது ரெண்டும் சேர்த்தா 6 lakhs. 6 lakhs ப்ளஸ் 8 lakhs டோட்டலாக 14 lakhsல 15%க்கு you would have created DRRI entry, that is DRRI account debit to bank அப்படின்ற ஒரு என்ட்ரி இங்கே 8th என்ட்ரியாக வந்திருக்கும். கம்பெனியில் அந்த அன்வேர்டை நான் கட் பண்ணி விட்டுட்டேன்னா
Are you understanding everybody? மேலே போலாமா? இந்த இன்ஸ்டியூட்டுக்கு இன்னும் அவ்வளோ தூரம் கேட்குற அளவுக்கு அறிவு வரல. அன்லிஸ்டட்னே கேட்டு உங்களெல்லாம் பாவம் பார்த்து விட்டுட்டான். Are you understanding everybody? இது லிஸ்டட்னு சொல்லியிருந்தா இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சரில் போய் ரிடம்ஷன் ஆஃப் டிபென்ச்சர் டிஆர்ஐ ப்ரொவிஷன்லாம் அப்ளை பண்ணணுமா ஒரு ஃபவுண்டேஷன் பையனுக்கு தோணவே தோணாது. அந்த என்ட்ரியை விட்டுடுவான். Are you understanding everybody? இப்படியெல்லாம் உங்களை ஈஸியாக தப்பு பண்ண வைக்கலாம். நீங்கள் கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக இருங்க. பேர் அதாவது நட்டில் வைக்கல, லட்டில் வச்சுருக்காங்க. மாற்றி சொல்லிட்டேன் சரியா? அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இது. பேரே கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக இருக்கணும் நீங்கள். ஸோ அன்லிஸ்டடாக லிஸ்டடாக இதெல்லாம் பார்த்து போகணும். பை திஸ் டைம் நீங்கள் அந்த டிஆர்ஐ எல்லாம் ரிவிஷன் பண்ணியிருக்கணும். எல்லாம் அடுத்த கிளாஸ் பண்ணிட்டு வந்துருங்க சரியா? ஸோ வீல் மீட் இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஃபார் ரிடம்ஷன் ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ். அப்புறம் ஒன் மோர் கிளாஸ் ஃபார் சிங்கிள் என்ட்ரி. ஆமாம், அதெல்லாம் இங்கே வராது. இது இயர் ஆஃப் இஷ்யூ தானே, சப்சிக்வெண்ட் இயரில் தான் அது வரும். என்னடா அங்கே கேட்டு அனுப்ப சொல்கிற. Online friends, can you hear? Switch on your videos. Shall we start? So discussion on to final unit of company accounts, chapter 11 company accounts, unit 6, redemption of debentures. Discussions to be made. Redemption of debentures with fund. Its accounting treatment. Discussion about debenture redemption reserve. Debenture redemption reserve investment. These are the things to be discussed. And types of examination problems. Types of questions in exam. 3 types. Type 1, accounting for redemption of debentures with fund. Type 2, accounting for redemption of debentures with fund with other issues. Means redemption with bonus, redemption with rights, redemption with redemption of preference share capital, something like that. Type 3, redemption of debentures when you have convertible debentures. Right? This type 1 was tested in September 24 for 10 marks. And this convertible debentures had been tested in Jan 25 for 5 marks. So only 2 times this has been tested in the exam and quite a long gap. So definitely this time there is a chance. And this type of redemption of debentures with other issues, it is there in various RTPs, so that gains importance here. So 3 things to be discussed and 3 types of problems to be solved. Everybody patiently listen. So we'll solve a good amount of 5 problems in the class, and 3 to 4 problems also you will do as your homework.
Right? Shall we proceed, everybody? So it is not there in September 25 and not there in May 25. Lastly tested in Jan 25. Are you all there, everybody? So which means 2 attempts there is a gap. This time there is a great probability of this redemption coming in the exam. Shall we start? Yeah, please listen. Close your books and notebooks. Pay attention. That is required. Accounting for redemption of debentures with the fund. We'll split this accounting into 3 stages. In the year of issue of debenture, when you borrow money, that is whatever you have learnt in unit 3, everybody. So what and all you will do in year of issue. Subsequent years, what are all the procedures to be followed? And in the year of maturity, that is the final year of debenture, what are we supposed to do? Say, for example, if we are issuing debenture, which means we are borrowing money for a term of 10 years. In that, the year of issue will be the first year, year number 1. Are you there, everybody? Subsequent years will be from second year till 10th year or 9th year. Are you there, everybody? Year of maturity is the final year, that is what? 10th year. So, first year enna pannanum? Borrow பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்? அடுத்த subsequent years till maturity என்ன பண்ணணும்? Maturity yearல என்ன பண்ணணும்? இதான் படிக்க போறோம். Are you there, everybody? இதுக்கு entries. Shall we proceed, everybody? Seller redemption problem இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். Example, September 24 question for 10 marks. இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. Are you there, everybody? Seller redemption problem இங்க இருந்து எங்கயாவது ஸ்டார்ட் ஆகும். Are you there, everybody? Seller redemption problem ஸ்டார்ட் ஆகிறதே இயர் ஆஃப் மெச்சூரிட்டியில தான். அங்கிருந்து தான் அதுக்கு தான் என்ட்ரியே போட சொல்லுவாங்க. Are you there, everybody? இருக்கீங்களா? அப்போ மோஸ்ட்லி இது வரைக்கும் நடந்தது என்னன்னா இயர் ஆஃப் இஷ்யூவும் இயர் ஆஃப் மெச்சூரிட்டியும் கேட்குறாங்க. Are you there, everybody? ரொம்ப ரேர் சான்ஸ் சப்சிக்வெண்ட் இயர், அது ஒன்றும் பெரிய விஷயமும் இல்லை. Are you there, everybody? இருக்கீங்களா? மேலே போலாமா? Shall we proceed, everybody? When you are going to redeem debentures with fund in the year of issue, கவனிங்க, we will issue debentures in the year of issue. We will issue debenture, issue of debenture. இதுக்கு என்ட்ரி நேத்து கிளாஸ்லயே படிச்சாச்சு, சொல்லுங்க. Depends upon எப்படி redemption நடக்க போகுது. Are you there, everybody? Come on, இருக்கிறதுலே எது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் redemption? பிரீமியம்ல. Are you there, everybody? அதை வச்சு படிக்கலாம். ஸோ பாரும் டிஸ்கவுண்ட் சாதாரணமா முடிஞ்சிடும். Are you there, everybody? Come on, you are going to issue this debenture today and it is going to be redeemed at premium in future. அப்ப அந்த என்ட்ரி சொல்லு. Bank account debit, loss on debentures account debit, to debentures, to premium on redemption of debentures. அப்ப இருக்கீங்களா? Shall we proceed? இப்படின்னா அந்த பிரீமியம் ஆன் ரெடம்ஷன் இஷ்யூ அப்பவே அக்கௌண்ட் பண்ணணும்னா எனக்கு அந்த பிரீமியம் இன்னைக்கே தெரிஞ்சிருக்கணும். Are you there, everybody? இருக்கீங்களா? அப்போ கமான், 2 விதமான பிரீமியம் ஆன் ரெடம்ஷன் இருக்கு. ஒன்று, நான் டிபென்ச்சர் இஷ்யூ பண்ணும்போதே கமிட் பண்ணிடுவேன், ஐ வில் ரெடீம் அட் பிரீமியம். இதுக்கு பேர் கான்ட்ராக்சுவல் பிரீமியம்னு சொல்லுவாங்க. Are you there, everybody? இன்னொன்று, நான் டிபென்ச்சர் இஷ்யூ பண்ணும்போது ஆஃப்டர் 10 years ஐ வில் ரெடீம் பை பர்ச்சேசிங் இட் ஃப்ரம் த செகண்டரி மார்க்கெட் அண்ட் கேன்சலிங்னு சொல்லி வைப்பேன். Are you there, everybody? அப்படின்னா விச் மீன்ஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் 10th year நான் செகண்டரி மார்க்கெட்டில் என் கம்பெனி டிபென்ச்சர் வாங்கி வித்துட்டு இருப்பாங்கல்ல, நானே ஒரு பையராக அங்கே போய் காசு கொடுத்து அந்த டிபென்ச்சரை வாங்கிட்டு வந்து கேன்சல் பண்ணுவேன். This is what we call it as open market operation redemption. Are you there, everybody? இருக்கீங்களா? ஸோ அப்போ கமான், நான் 10 years கழிச்சு இந்த மார்க்கெட்டில் வாங்கி கேன்சல் பண்ண போறேன்னா அப்போ அது பாரில் நடக்குமா, ப்ரீமியம் நடக்குமா, டிஸ்கவுண்ட்டில் நடக்குமான்னு எனக்கு இன்னைக்கு தெரியாது. அட் த டைம் ஆஃப் ஐ பையிங் ஃப்ரம் த செகண்டரி மார்க்கெட் தான் தெரியும். ஏன்னா நான் என்ன ப்ரைஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றது மார்க்கெட் ப்ரைஸ். 10 வருஷம் கழிச்சு மார்க்கெட் ப்ரைஸ் என்ன இருக்குன்றது எனக்கு இன்னைக்கு தெரியாது. Are you there, everybody? அப்போ 10 வருஷம் முடியும் போது தான் நான் அந்த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் கொடுத்து வாங்கும் போது தான் எனக்கு தெரியும் நான் அந்த மார்க்கெட் ப்ரைஸை ஃபேஸ் வேல்யூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கா இல்லை அதை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கா. அதை விட இப்போ 10 years கழிச்சு நான் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் கொடுத்து வாங்கும்போது அந்த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இஸ் லெஸ் தேன் த ஃபேஸ் வேல்யூ. அப்போ ஐ எம் redeeming at discount equal to face value. அப்போ ஐ எம் redeeming at par more than face value. பட் ஐ வில் நோ திஸ் ஒன்லி ஆஃப்டர் 10 years. அப்போ இந்த லாஸ் எனக்கு அப்போ தான் தெரியும்னு சொன்னால் இந்த லாஸ் எனக்கு இப்போ தெரியாது. தெரியாத லாஸை அக்கௌண்ட் பண்ண முடியாது. Are you there, everybody? கன்சர்வேட்டிசம் என்ன சொல்லுது?
known future losses should be accounted. ஃபியூச்சர்ல லாஸ் வரும்னு உனக்கு இன்னைக்கு தெரிஞ்சா நீ சும்மா இருக்காது, அக்கவுண்ட் பண்ணு. ஆனா அதுக்காக தெரியாத லாஸ் எல்லாம் வருமான்னு நினைச்செல்லாம் அக்கவுண்ட் பண்ண கூடாது. அது பெசிமிஸ்டிக். அறியல் தேவர்படி இருக்கீங்களா? மேல போலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவரிபடி? இருக்கீங்களா? அப்ப எப்போ இந்த லாஸ் ஆன் டிபென்ச்சரும் பிரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷனும் இங்க வரும் இந்த இயர் ஆஃப் இஷ்யூல? Only if the premium on redemption is known at the time of issue. That is, if it is contractual premium on redemption. Are you there, everybody? If it is open market operation premium on redemption, then we will not know that premium in the year of issue. We will know that only in the year of maturity. அப்ப இங்க தான் அந்த லாஸ் அக்கவுண்ட் பண்ணுவேன், இங்க பண்ண முடியாது. அப்ப அந்த சிச்சுவேஷன்ல என்ன என்ட்ரி போடுவேன்? பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர், அவ்வளவுதான். இருக்கீங்களா? சூப்பர். இந்த இயர் ஆஃப் இஷ்யூ டிபென்ச்சர் கொடுக்கிறது மட்டும் இல்ல, we will create a reserve for redemption called as debenture redemption reserve. இதுக்கு என்ன சார் என்ட்ரி? any reserve will be created out of P&L. general reserve கூட எடுத்துக்கோங்களேன். it will be created out of P&L. அப்போ ஒரு ரிசர்வ் நீ P&L இருந்து கிரியேட் பண்ணா P&L பேலன்ஸ் கம்மியாகும், அந்த ரிசர்வ் பேலன்ஸ் வரும். அறியல் தேர்படி இருக்கீங்களா? அப்போ இதோட சேஞ்ச் எங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, பேலன்ஸ் ஷீட் லைபிலிட்டி சைட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்ல ஒரு P&L கம்மியாகும், இன்னொரு ரிசர்வ் கால்ட் அஸ் ஜெனரல் ரிசர்வ் வரும். அதுக்கு என்ன என்ட்ரி போடுவீங்க? P&L account debit to general reserve. இது general reserve கிடையாது, இது debenture redemption reserve. ஆனா இதுவும் P&L தான் கிரியேட் ஆகும். சொல்லு. So P&L account debit to சொல்லு debenture redemption is the entry for creation of DRR. அப்ப இந்த year of issue debenture and you should also create what? DRR. அது மட்டும் பத்தாதுங்க, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணுங்க, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வாங்கணும். ஸோ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட பேரு டிபென்ச்சர் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அறியல் தேர்படி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றது ஒரு அசெட். நீ பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி வாங்கினா பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி டு பேங்க். இருக்கீங்களா? கார் வாங்கினா, பில்டிங் வாங்கினா, இதுக்கு பேரு டிஆர்ஆர்ஐ. டிஆர்ஆர்ஐ அக்கவுண்ட் டெபிட் டு பேங்க். ஆரியல் தேர்? So DRRI account debit to bank. This is what will be done in the year of issue. சும்மா இந்த year of issue கடன் வாங்கணுமா யூஸ் பண்ணோமான்னு இல்லாம, கடன் வாங்கின உடனே அதை திருப்பி கொடுக்கறத பத்தி யோசிச்சு அதுக்காக ரிசர்வ் கிரியேட் பண்றதும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிரியேட் பண்றதும் தான் ரிடம்ஷன் ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் வித் ஃபண்டு. ஆர் யூ ஆல் தேர்? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவரிபடி? அப்போ சொல்லுங்க, இந்த இயர் ஆஃப் இஷ்யூ பாருப்பா. நேத்து தான் திஸ் டாபிக் ஐ கன்க்ளூடட் இன் மை ரெகுலர் பேட்ச், ஒன் ஆஃப் த ரெகுலர் பேட்ச். ஸோ போன வாரம் ஒரு 10 நாள் முன்னாடி ஒரு ரெகுலர் பேட்ச் முடிஞ்சது, நேற்று ஒரு பேட்ச் முடிஞ்சது. இந்த டாபிக் அங்கே தான் எடுத்தேன். ஐ டிடன்ட் கிளப் யூ தேர் பிகாஸ் இட் வாஸ் halfway through, right? I don't see the pain of repeating again. So ஆனால் yesterday when I prepared material for you, I don't want to cut on anything. ஸோ சிலதெல்லாம் விட்டுட்டு இன்னைக்கு ஒரு 3 hours மட்டும் முடிக்கிற மாதிரி ஒரு 4 ப்ராப்ளம் வச்சு கூட பண்ணியிருக்கலாம், சரியா? ஆனால் எனக்கு அது மனசே வரல. நான் பார்க்கும்போது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுச்சு. அறியல் தேர்படி மீன்ஸ் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல ஒரு 3 hours கான்செப்ட் சொல்லி கொடுத்து ஐ டுக் தட் ஃபார் லிட்ரலி ஒரு 8 hours to 9 hours இந்த ரெகுலர் பேட்ச், இந்த சாப்டர், ரைட்டா? ஆனால் நம்ம அது 3 hours முடிக்க போறோம். அறியல் தேர்படி இருக்கீங்களா? விச் மீன்ஸ் ஸ்பீடாகவும் நடத்த முடியாது, நீ புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்ற, சரியா? அப்போ இந்த ஸ்லோவில் போய் தான் அது முடிக்கணும். அறியல் தேர்? அப்போ உன் மேல இருக்கிற நம்பிக்கையில தான் நான் எல்லா ப்ராப்ளமும் சேர்த்துட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ விச் மீன்ஸ் இங்க பண்ற ப்ராப்ளம் நீ நல்லா கவனிச்சாலே வீட்டில் போய் அந்த ஒரு 4 ப்ராப்ளம் போட்டா இந்த சாப்டர் போதும். அறியல் தேர் எவரிபடி இருக்கீங்களா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவரிபடி? அப்போ மோஸ்ட் டிஸ்கஷன் ஐ ஷுட் டூ அண்ட் சென்ட் யூ ஆஃப் இஸ் வாட் ஐ திங்க். அறியல் தேர் எவரிபடி? அதனால நீ ப்ளீஸ் கவனி கொஞ்சம் நல்லா. கமான். இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் in the year of issue, whenever we are going to redeem debentures with fund, அப்போ அந்த டிபென்ச்சர் கொடுக்கும்போதே டிபென்ச்சர் கொடுத்தது மட்டும் இல்லாம ரிசர்வ் கிரியேட் பண்ணணும், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணணும். அப்போ 3 things will happen in the year of issue. What and all? Issue of debenture, create debenture redemption reserve, create debenture redemption reserve investment. Come on, issue of debenture, how do we account? Bank account debit, loss on debentures account debit, 2 debentures, 2 premium on redemption. Suppose I am going to redeem at par. அப்போ that loss on debenture to premium on redemption will not come. So bank account debit to debentures. I am going to redeem at premium, but I don't know. I don't know whether I'm going to redeem at premium or par or discount. I'm going to redeem by open market operation. அப்போ in the year of issue will I know the loss? அப்போ what do I do? Bank account debit to debentures. எப்போ இருக்கீங்களா? Create DRR.
P&L account debit to DRR. DRRI. Shall we move? Now, please listen. In the subsequent year, what are we supposed to do? Please listen. In the first year, you are creating an investment. Any investment will fetch a return. அப்போ இந்த DRRI, Debenture Redemption Reserve Investment, இங்கேருந்து வர ரிட்டர்ன் இதுக்கு பேர் ரெண்டா? Come on. Interest. This interest is dash for the company. Income for the company. Are you all there, everybody? அப்போ we will receive this interest, pay this interest. Receive interest. So in the subsequent year, receipt of interest on DRRI. Sir, it is income, correct? Credit all incomes and gains. So to interest on DRRI, you receive it. So paisa comes bank account debit. So bank account debit to interest on DRRI. Do you understand? Super. We created investment. On that investment, we are receiving interest. We also created a borrowing. On that borrowing, we should. போன வருஷம் கடன் வாங்கியிருக்கடா, அப்போ இந்த வருஷம் அதுக்கு வட்டி கட்டணும்ல. போன வருஷம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணதுக்கு வட்டி வாங்கிட்ட, கடன் வாங்கினதுக்கு வட்டி கட்டணும் தானே. அப்போ அந்த டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு என்ன? எக்ஸ்பென்ஸ். அது நம்ம பே பண்ணுமா, ரிசீவ் பண்ணுமா? ஸோ அப்போ இந்த சப்சிக்வெண்ட் இயர் பேமெண்ட் ஆஃப் டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட். கமான். டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு பேங்க். Do you understand? All income and expense at the end of the accounting year will be transferred to P&L. அப்ப இதையும் P&L க்கு transfer பண்ணனும், இதையும் P&L க்கு transfer பண்ணனும். Are you there, everybody? How to transfer income to P&L? Income should come on the credit side. So அப்போ by income, which means income to P&L is a transfer entry. Correct? Come on. Transfer of interest on DRRI to P&L entry. Interest on DRRI account debit to P&L. Do you understand? Come on, we also had expense. How to transfer expense? Debenture interest, transfer of debenture interest to P&L. P&L account debit to debenture interest. Are you all there, everybody? Now, in the year of issue, if you have booked any loss, everybody, இது எங்க சார் இருக்கும்? நேத்து தான் சார் படிச்சோம், சொல்லுங்க சார். பேலன்ஸ் ஷீட், அசெட் சைடு, நான் கரண்ட் அசெட், அதர்ஸ். கரெக்டா? இது என்ன பண்ணணும் சார்? should be written off. எவ்வளவு நாள்ல சார்? term. Over the term you will write off proportionately. சரியா? Sometimes equally, sometimes in differential proportion. When equally, when differential proportion. When the outstanding loan is constant throughout the term, equally you will write off. When it is going to reduce year after year, it will be on variable proportion. Correct? அதுக்கு ஒரு என்ட்ரி போடுவியே, சொல்லு. P&L account debit to debenture loss. That entry should be made. இருக்கீங்களா? Write off of debenture loss proportionately. சொல்லு. P&L account debit to debenture loss. This will repeat every subsequent year. அதாவது second year, third year, fourth year, fifth year, up to 9th year, all these entries will repeat. Everybody, in some problems, exception, questionே சொல்லிடுவாங்க. Please write off the entire debenture loss in the year of issue அப்படின்னு instruction கொடுப்பாங்க. அப்போ இங்க write off பண்ணக்கூடாது, இங்கேயே write off பண்ணிடணும், full loss write off பண்ணிடணும். Are you there, everybody? இருக்கீங்களா? 90,000 இருந்தா அது divide by 5 போட்டு write off பண்ணக்கூடாது, full 90,000 write off பண்ண சொல்லுவாங்க. Entire debenture loss will be written off in the year of issue ன்னு சொல்லுவாங்க. Are you there, everybody? அப்படி எதுவுமே சொல்லலைன்னா அப்போ come on, you will proportionately write it off. மேலே போலாமா? இருக்கீங்களா? This is what will happen in the subsequent year. Year of maturity. அதாவது நான் கடனை திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய டைம் வந்தாச்சு. Are you there, everybody? So in the year of maturity, what will happen? அதாவது எந்த வருஷம் இது நம்ம எக்ஸாம்பிள்ல? 10th year. Come on, 9th yearல உன்கிட்ட DRRI இருந்துச்சா? அப்ப 10th yearல அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரதானே செய்யும். So this entry will repeat. Are you there, everybody? Did you hold debenture in the 9th year? சொல்லு. அப்போ அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணி தான் ஆகணும். Are you there, everybody?
அப்போ அந்த ரெண்டு டிரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரியும் வரதான் செய்யும். Are you there, everybody? And last segment of loss also will be written off, which means these 5 entries will repeat even in the year of maturity. Apart from that, மெச்சூரிட்டியில் ஸ்பெஷலாக செய்ய வேண்டிய விஷயம். மெச்சூரிட்டி அப்படின்னு சொன்னால் நான் கடன் திருப்பி கொடுக்கணும், டிபென்ச்சர் ரெடீம் பண்ணணும். Are you there, everybody? அப்போ நீ ரிடம்ஷனுக்கு ரெடி ஆகணும். இருக்கியா? கவனி. So apart from this 5 entries, sixth one, if this DRR or DRRI has not been created properly by the company. Come on, இதுக்கு என்ட்ரி தானே சொன்னேன். இது எவ்வளோ கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு படிக்க போகிறோம். That is what we will be learning in DRR and DRRI discussion. Are you there, everybody? Come on, அது எங்கே சொல்லியிருக்காங்கன்னா கம்பெனிஸ் ஆக்டில் சொல்லியிருக்காங்க. Are you there, everybody? இருக்கீங்களா? மேலே போகலாமா? அப்போ கவனிங்க, ப்ளீஸ் லிசன். கம்பெனிஸ் ஆக்டில் சொன்ன மாதிரி கம்பெனி கிரியேட் பண்ணியிருந்தா அப்போ நோ ப்ராப்ளம், யுவர் டிபென்ச்சர்ஸ் ஆர் ஃபிட் ஃபார் எலிஜிபிள் ஃபார் ரிடம்ஷன். ஆனால் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் படி டிஆர்ஆர் 1 lakh கிரியேட் பண்ணும். கம்பெனி கொஸ்டின்ல 80,000 தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஷார்ட் ஃபால். இந்த ஷார்ட் ஃபால் வச்சு யூ கேனாட் ரிடீம் யுவர் டிபென்ச்சர், யூ கேனாட் கம்ப்ளை வித் கம்பெனிஸ் ஆக்ட். ஆர் யூ தேர், எவரிபடி? அப்போ ரிடம்ஷனுக்கு அந்த டிபென்ச்சர் ரெடி பண்றதுக்கு அந்த 20,000 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா டிஆர்ஆர் கிரியேட் பண்ணணும். ஆர் யூ தேர், எவரிபடி? Suppose DRRI 1,50,000 as per Companies Act, but what company created is only 1,25,000. அப்போ balance 25 before redemption should be made good. Are you there, everybody? இருக்கீங்களா? ஸோ அப்போ டிபென்ச்சருக்கு ரிடம்ஷனுக்கு முன்னாடி இந்த ரிடம்ஷன் எலிஜிபிளா, இந்த டிபென்ச்சர் ரிடம்ஷனுக்கு எலிஜிபிளா இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும்னா DRR DRRI is there as required by law பார்க்கணும். Are you there, everybody? ஏதாவது ஷார்ட் ஃபால் இருந்துச்சுன்னா that shortfall should be made good before redemption. இருக்கீங்களா? So shortfall may be there in DRR, may be there in, or may not be there at all. Company would have properly created. இதெல்லாம் situations. Are you there, everybody? ஒருவேளை DRRல shortfall இருந்தா அப்போ அது சரி பண்ணணும்ல. அப்போ பேலன்ஸ் 20,000க்கு DRR கிரியேட் பண்ணணும்ல நம்ம எக்ஸாம்பிள்ல. அதுக்கு என்ன என்ட்ரி? அதே என்ட்ரி தான். இதுக்கு முன்னாடி என்ன என்ட்ரி போட்டு கிரியேட் பண்ணீங்க? P&L account debit to DRR. இருக்கீங்களா? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 1,50,000 கிரியேட் பண்ணிருக்கணும். இங்க 1,25,000 தான் கிரியேட் பண்ண. இப்போ என்ன பண்றது? DRRI account debit to bank. Are you there? இருக்கீங்களா? ஸோ அப்போ ரிடம்ஷனுக்கு முன்னாடி ஷார்ட் ஃபால ஏதாவது இருந்தா சரி பண்ணிக்கோ. இருக்கீங்களா? அது பண்ணாம நீ ரிடீம் பண்ணா யூ ஆர் வயலேட்டிங் கம்பெனிஸ் ஆக்ட். மேலே போலாமா? கவனி. ரிடம்ஷன் அதுக்கு தானே ரெடி ஆகிட்டு இருக்கோம். ரிடம்ஷனா ரீபேமெண்ட். எவ்ரிபடி, ஃபார் தட் வி நீட் மணி. கரெக்டா? ஃபார் தட் ஒன்லி வி கிரியேட்டட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். கரெக்டா? அப்போ இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை இப்போ என்ன பண்ணுவேன்? வித்துருவேன். ஆர் யூ தேர், எவ்ரிபடி? அப்போ அதுலேருந்து என்ன வரும்? I will use this cash for repaying the debenture holders. So sale of DRRI. இருக்கீங்களா? சொல்லுங்க. DRRI செல் பண்ணா you will get money, you will debit. Bank account debit. You will send out your DRRI. Actually investment போயிடும். So to DRRI, come on, you will get what na? Sale value. Your investment will go out of your balance sheet at cost. Are you there, everybody? If these are same, then the investment is sold at cost, which means sold at par. Are you there, everybody? இல்லை சேல் வேல்யூ ஜாஸ்தினா அப்போ ப்ராஃபிட் வரும். இல்லை காஸ்ட்டை விட கம்மியாக விற்கிறேன்னா அப்போ லாஸ். இருக்கீங்களா? ஒரு வேளை ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா அப்போ ஐ வில் கிரெடிட் தட் ப்ராஃபிட் டு P&L. லாஸ், டெபிட் தட் லாஸ் டு P&L. அப்போ திஸ் என்ட்ரி குட் பி பேங்க் டு DRRI. தட்ஸ் ஆல். இஃப் இட் இஸ் சோல்ட் அட் பார், தட் இஸ் சோல்ட் அட் வாட் வேல்யூ? காஸ்ட். எவ்ரிபடி. Or bank account debit to DRRI to P&L if it is sold at profit. அப்படின்னா sale value should be more than the cost. இருக்கீங்களா? Sale value less than the cost. Cost 100. I sold for 90. அப்போ bank account debit 90, P&L account debit 10, to DRRI 100. Do you understand? Super. DRRI எல்லாம் வித்து கையில பைசா வச்சிருக்கியா? இப்போ ரிடம்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணு. ரிடம்ஷன் டியூ என்ட்ரி. redemption of debentures due entry. நீ preference share redemption due entry ஞாபகம் வச்சுக்கோயே.
Preference share capital account debit, premium on redemption account debit to preference shareholders. Are you there everybody இருக்கீங்களா? இங்க preference shareholder கிடையாது, என்ன holder? Preference share capital கிடையாது, அதுக்கு பதிலா premium on redemption of preference share க்கு பதிலா premium on redemption of debentures. இப்போ entry சொல்லுப்பா. Debentures account debit. Premium on redemption of debentures account debit to debenture holders. Are you there? You will pay off the debenture holder. Preference shareholder க்கு pay off பண்ணும்போது என்ன entry போட்ட ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Payment to debenture holder. You will pay, debenture holder will receive, debit the receiver. Debenture holders account debit to bank. Are you there everybody? இருக்கீங்களா? கவனிங்க. Please listen everybody. Sir, you created DRRIA in the year of issue. சொல்லுப்பா. What happened to that DRRI? Sold before redemption. So after redemption, and the investment இருக்குமா? இருக்காது. Are you there everybody? You created DRR na? Debenture redemption reserve. Come on everybody. இங்க அந்த ரிசர்வ் ஏதாவது பண்ண அப்படின்னா ரிடம்ஷனுக்கு அப்புறமா அந்த டிஆர்ஆர்ல ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கும். Are you there everybody? டிஆர்ஆர் அப்படின்னு சொன்ன ரிசர்வ் ரிடம்ஷனுக்காக கிரியேட் பண்ணது. இப்போ ரிடம்ஷன் முடிஞ்சிருச்சா? அப்ப இனிமே டிஆர்ஆர் இருக்கக்கூடாது. என்ன பண்ணலாம்? It will be transferred to general reserve account. Shall we proceed everybody? அப்போ come on, transfer of DRR to general reserve. சொல்லு. DRR account debit to general reserve. இவ்வளவுதான்ப்பா. இது தெரிஞ்சா 3 types of problem முடிச்சிடலாம். Are you there everybody இருக்கீங்களா? இதுல some problem will start from the year of issue. இருக்கீங்களா? அப்ப இந்த issue entry, subsequent year entry and maturity எல்லாமே நம்ம பண்ணணும். Are you there everybody இருக்கீங்களா? Some problem will start directly with அப்ப we will not make issue of debenture entry DRR DRRI. Are you there everybody? அப்ப நம்ம issue entries போடலனா அந்த கம்பெனியே DRR DRRI கிரியேட் பண்ணிருக்காங்களா நீ பார்க்கணும். பண்ணாம விட்டுருந்தாங்கன்னா நீ அதை மெச்சூரிட்டிக்குள்ள சரி பண்ணிக்கணும். Are you there everybody இருக்கீங்களா? மேல போலாமா? Shall we move everybody? அப்போ இது எங்க ஸ்டார்ட் ஆகும், இது எங்க ஸ்டார்ட் ஆகும், இது எங்க ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்றதெல்லாம் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். Are you there இருக்கீங்களா? Shall we move? அப்போ ஒரு வாட்டி சொல்லு. Accounting for redemption of debentures with fund. Can you please tell me? We'll segment that accounting into 3 stages. What? Year of issue, subsequent year, 5 years is the term. அப்ப year of issue is year number 1. Subsequent year is year 2 to year 4. Maturity is 5th year. Are you there everybody? Come on, year of issue, what do you do? Issue debenture, create DRR, create DRRI. Correct? Issue debenture. Bank account debit to debenture if it is going to be redeemed at par. If it is going to be redeemed at premium or par or discount, I don't know at the time of issue. Then also bank account debit to debenture. Everybody. It is going to be redeemed at premium. That is the contract which I have entered into on the date of issue. Then bank account debit, loss on debentures account debit, to debentures to premium on redemption. DRR creation. P&L account debit to DRR. DRRI creation. DRRI account debit to bank. In the subsequent year. In the previous year, we borrowed, also we made investment. So we need to pay interest on borrowing, receive interest on investment. Come on, receive. Bank account debit to interest on DRRI. Pay interest on debenture. Bank account, debenture interest account debit to bank. Transfer this income and expense. Interest on DRRI to P&L. P&L account debit to debenture interest. Debenture loss, please write off. P&L account debit to, do you understand? In the year of maturity, same 5 entries what you made in the subsequent year, cut copy paste there also. Are you there everybody? Plus extra redemption க்கு தயாராகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? முதல்ல இந்த கம்பெனிக்கு DRR DRRI applicable இருந்துச்சுன்னா அது சரியா இவங்க கிரியேட் பண்ணிருக்காங்களான்னு பார்க்கணும். As per the requirement of law. Are you there everybody? சரியா இருந்தா ஒரு ஷார்ட் ஃபாலும் இல்ல, நீ புதுசா எதுவும் பண்ண வேண்டாம். ஆனா கம்மியா கிரியேட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க ரெக்வயர்மெண்ட்டை விட அப்படி சொன்னா அப்போ you should make good the shortfall. So DRR shortfall. P&L to DRR. DRRI shortfall. Account debit to bank. Are you there everybody? Then what do we do? Sell that investment. Come on. Bank account debit to DRRI if it is sold at par. Profit க்கு வித்தா
Bank account debit to DRRI to P&L. Last bank P&L debit to DRRI. Okay வா? இப்போ இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் வித்து கையில காசு ரெடியா வச்சிருக்கேனா திருப்பி கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணு. Redemption due. Debentures account debit, premium on redemption account debit to debenture holders. Pay off. After redemption, please transfer DRR balance to GR. So, அப்போ ஆக மொத்தம் இந்த year of maturity பார்த்தனா we will receive interest. We will also pay interest. We will transfer received interest. We will transfer paid interest. We will also write off debenture loss. Shortfall in DRR, DRRI, sale of DRRI, due entry, payment entry, DRR to GR, transfer entry. Do you understand? இருக்கீங்களா? கொஞ்சம் இங்க வாங்க கவனிங்க. Suppose redemption going to happen at premium. I don't know in the year of issue. Are you there? But it is not contractual premium. அப்போ இந்த loss on debenture and this premium on redemption will not be debited and credited in the year of issue. So the issue entry will be simple. Bank account debit too. Are you there everybody? சரி இந்த சப்சிக்வெண்ட் எல்லாம் போய் இயர் ஆஃப் மெச்சூரிட்டி வந்து நிற்கும் போது இப்போ மார்க்கெட் பிரைஸ் பார்த்தா 150 ஆனா என் டிபென்ச்சர் ஃபேஸ் வேல்யூ 100. இப்போ நான் மார்க்கெட்ல இந்த டிபென்ச்சர் என்னோட டிபென்ச்சர் வாங்கணும்னா 150 கொடுத்து வாங்கணும். இப்போ சொல்லு ஐ எம் ரிவியூவிங் அட் பாரா பிரீமியமா டிஸ்கவுண்டா? அப்பனா எனக்கு அது இப்பதான் தெரிய வருது. கரெக்டா? இப்போ தெரிஞ்சாலும் அது லாஸ் தானே, அக்கவுண்ட் பண்ண தானே வேணும். அப்போ அந்த லாஸ் ஆன் டிபென்ச்சர் டு பிரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் என்ட்ரி இப்போ போட்டுருவேன். எப்போ? இயர் ஆஃப் மெச்சூரிட்டி. ஃபர்ஸ்டே பண்ணியிருந்தா அந்த லாஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமா P&L டெபிட் பண்ணலாம். ஆனா லாஸ்ட் வருஷமே இதான். அப்போ உனக்கு அந்த லாஸை அமார்டைஸ் பண்றதுக்கு டைம் எல்லாம் இல்ல. நீ எவ்வளவு லாஸ் புக் பண்ணியோ ஃபுல் லாஸை இந்த வருஷமே P&L பண்ணி டெபிட் பண்ணிடணும். everybody 50 ரூபாய் லாஸ் 10 years is the term. Everybody 50 rupees is the loss, 10 years is the term. If you have accounted for the loss in the first year, அப்போ அந்த 50 5 every year P&L டெபிட் பண்ணலாம். அறியல் everybody. எனக்கு இதெல்லாம் தெரியாது சார். டேர்ம் முடிய போகும்போது தான் சார் இந்த லாஸ் வந்து நிக்குது. அப்போ திருப்பி 5 என்றால் you cannot debit. Entire 50 which is booked now should be once for all debited to P&L. Entry மாறாது, அமௌண்ட் மட்டும் தான் மாறும். அறியல் everybody. P&L account debit to debenture loss 5 rupees இல்ல 50 rupees. Having clarity? Shall we move everybody? சூப்பர், கவனிங்க. சரி, இப்போ இந்த டிஆர்ஆர் டிஆர்ஆர்ஐ இதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க, இதான் இம்பார்ட்டன்ட் டிஸ்கஷன். வாட் இஸ் த ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் டிஆர்ஆர்? applicability when DRR should be created, how much we should create. Are you there everybody? All companies issuing debentures should definitely create DRR. True or false? Come on. False? அப்போ which company should create, which company need not create? Yes, listed companies. ஏன் இப்படி கொலை சைலண்டா இருக்கீங்க? இந்த சாப்டர்ல முக்கியமான விஷயம் இதான். இது தெரியாம இந்த சாப்டர் படிச்சிருக்க வாய்ப்பே இல்லை. சரி, படிச்சிடலாம். கவனிக்கிறீங்களா? நாட் அப்ளிகபிள். டிஆர்ஆர் நாட் அப்ளிகபிள் யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்டட் கம்பெனிஸ். அப்படின்னா கம்பெனிஸ் ஹூ ஷேர்ஸ் ஆர் ட்ரேடட் இன் த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ். அந்த மாதிரி கம்பெனி டிபென்ச்சர் கொடுத்து அதை ரெடீம் பண்ணணும்னு சொன்னால் அவங்க வித்தவுட் ஃபண்ட் ரெடீம் பண்ணிட்டு போகலாம். டிஆர்ஆர் வேண்டாம். Are you there everybody? They are not required to create. Are you there everybody? அப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த ப்ராப்ளம் இந்த சாப்டர்ல கம்பெனி பேர் சொல்லி பிராக்கெட்ல ஒன்று சொல்லுவாங்க, அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Are you there everybody? இருக்கீங்களா? ஸோ அப்போ கமான், டிஆர்ஆர் நாட் அப்ளிகபிள் ஃபார். அப்போ இது யாருக்கு அப்ளிகபிளா இருக்கணும்? அன்லிஸ்டட் கம்பெனிஸ்லயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஏஐஎஃப்ஐ அப்படின்னா ஆல் இண்டியா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், பேங்க்ஸ்,
அதர் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்பிஎஃப்சி, ஹெச்எஃப்சி. ஆரியல் தேர் everybody இருக்கீங்களா? இவங்கெல்லாம் கிரியேட் பண்ண வேண்டாம். ஆரியல் தேர் everybody? So அப்ப come on, DRR not applicable for listed company and unlisted company who are all India financial institutions, banks, other financial institutions. இவங்கெல்லாம் டிபென்ச்சர் கொடுத்தாலும் DRR கிரியேட் பண்ண வேண்டாம். இருக்கீங்களா? அப்ப யார் சார் கிரியேட் பண்ணணும்னா அதர் அன்லிஸ்டட் கம்பெனிஸ். Other unlisted companies, unlisted company other than AIFI, other than bank, other than OFI should create. Are you all there everybody? அப்ப கொஸ்டின்ல சொல்லுவாங்க A limited, an unlisted company other than AIFI, bank, OFI அப்படின்னு பிராக்கெட்ல சொல்லியிருப்பாங்க. அது படிச்ச உடனே உனக்கு மைண்ட்ல ஸ்ட்ரைக் ஆயிரணும், இந்த கம்பெனிக்கு DRR applicable. ஓகே, shall we move? எப்போ இந்த கம்பெனி டிஆர்ஆர் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா பிஃபோர் ரிடம்ஷன் ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ். ஆர் யூ ஆல் தேர் எவரிபடி? அப்படின்னா மோஸ்டா இது இன்ஸ்டியூட் ஸ்டடி மெட்டீரியல் என்ன ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்கன்னா அட் த டைம் ஆஃப் அலாட்மெண்ட் டேட்லயே இந்த ரிசர்வை கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க. ஆர் யூ ஆல் தேர் எவரிபடி? லாஸ்ட் செட் வாட்? Before you repay your loan, you need to create DRR. Are you all there everybody? I create at the time of borrowing only. Am I complying with law or violating law? பிஃபோர்னு சொல்றாங்கடா. பிஃபோர் அப்படின்னு சொன்னா நான் ரிடம்ஷனுக்கு முன்னாடி கிரியேட் பண்ணியிருக்கணும். பாரோயிங்கே ரிடம்ஷனுக்கு முன்னாடி தானே, சொல்லுடா. அப்போ மச் பிஃபோர் ஆன் த டேட் ஆஃப் பாரோவிங், ஆன் த டேட் ஆஃப் அலாட்மெண்ட் ஐ கிரியேட், விச் மீன்ஸ் ஐ எம் கம்ப்ளைங் வித் த லா ஒன்லி. ஷால் வி மூவ்? இருக்கீங்களா? ஹவு மச், எவ்வளோ கிரியேட் பண்ணணும் சொல்லுங்க. யா, இதெல்லாம் அக்கௌண்ட்ஸ்ல இருக்கா ஃபவுண்டேஷன்ல பார்க்காதீங்கடா. என்னடா இவ்வளோ சைலண்டா இருக்கீங்க? அட்லீஸ்ட் 10% ஆஃப் அவுட்ஸ்டாண்டிங் டிபென்ச்சர்ஸ் அதோட ஃபேஸ் வேல்யூல. ஆர் யூ தேர் எவரிபடி? ஸோ கம் ஆன், 10 lakhs is the outstanding face value of debenture. அப்ப I should create on the 10 lakhs 10%, which means at least is the word, which means minimum 1 lakh. Can I create 1,25,000? Yes. 2 lakhs? 90,000? No. Are you there everybody? If 90,000 is what I create, then that 10,000 shortfall I should make good in the year of redemption. Then only redemption becomes possible. Okay. Shall we move? Sorry. This much is all about what? DRR. Irkingla? Please repeat the discussion of DRR. DRR applicability. Applicable for whom? Who should create DRR? Unlisted company other than AIFI, bank, OFI should create. Are you there everybody? Appo come on, who need not create? Listed companies need not create. Unlisted companies who are AIFI, bank, OFI need not create. Correct? Other unlisted companies other than AIFI, bank, OFI should create when? Before redemption, that is on the date of allotment. Shall we move? Are you there everybody? Come on, how much? At least 10% of outstanding face value of debentures. Shall we move? Discussion on debenture redemption reserve investment. இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எந்த கம்பெனி எல்லாம் பண்ணணும், பண்ணக்கூடாது, எப்போ பண்ணணும், எவ்வளோ பண்ணணும்? ஆர் யூ தேர் எவரிபடி? இருக்கீங்களா? And where to invest that money? இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்க்கணும். இருக்கீங்களா? Shall we proceed? So applicability, நல்லா கவனிங்க. The following entities need not create DRRI. யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆல் இண்டியா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன், பேங்க், அதர் ஃபினான்ஸ் institutions, listed NBFC create பண்ண வேண்டாம், listed HFC create பண்ண வேண்டாம். Are you all there everybody? இருக்கீங்களா? சார் இங்க பிளாங்கெட்டா எல்லா லிஸ்டட் கம்பெனிஸும் கிரியேட் பண்ண வேணாம்னு சொல்லல. அத எங்க சொன்னாங்க? டிஆர்ஆர்ல தான் சொன்னாங்க. Are you all there everybody? அப்ப இங்க லிஸ்டட் NBFC, லிஸ்டட் HFC தான் பண்ண வேண்டாம்.
Are you all there everybody இருக்கீங்களா? அப்ப இது யாரெல்லாம் கிரியேட் பண்ணணும்னு பார்க்கலாமா? NBFCலயே unlisted NBFC இருந்துச்சுன்னா அவங்க பண்ணணும். Are you all there everybody? HFCல unlisted இருந்தா அவங்க பண்ணணும். Are you all there everybody? Other companies, அதாவது other than AIFI, bank, OFI இவங்க லிஸ்டடா இருந்தாலும் சரி அன்லிஸ்டடா இருந்தாலும் சரி டெஃபினட்டா they should create DRRI. Are you all there everybody? Having clarity everybody? Shall we move everybody? அப்ப சொல்லுங்க DRRI யார் கிரியேட் பண்ண வேண்டாம்? AIFI, OFI, listed NBFC, listed HFC பண்ண வேண்டாம். Who should create? Unlisted NBFC, unlisted HFC, other companies other than AIFI, bank, OFI, whether they are listed or they should create. Are you all there everybody? இருக்கீங்களா? மேல போலாமா? சரி சூப்பர். இப்ப கவனி. A limited crayons கவனிடா டிஸ்கஷனை அப்புறமா புலம்பாத. A limited a listed company அப்படின்னு சொல்றாங்க. A limited a listed company, right? இந்த கம்பெனிக்கு DRR அப்ளிகபிளா? DRR அப்ளிகபிளா? சொல்லுங்க. ஏன்னா லிஸ்டட் கம்பெனிக்கு DRR வராது. Are you all there everybody? DRRI வருமா? வரும். ஏன்னா இட் ஃபால்ஸ் இன் த அதர் கம்பெனி அதர் தேன் AIFI, பேங்க், OFI. அது லிஸ்டடா இருந்தாலும் அன்லிஸ்டடா இருந்தாலும் கண்டிப்பா DRRI வரும். இது லிஸ்டட்னு சொல்லியிருக்காங்க, ஸ்டில் வரும். Are you all there everybody? A limited அது ஏன் சார் AIFI எடுத்துக்கூடாது? ஆல் இண்டியா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷனா இருந்தா அது சொல்லணும் அவங்க கொஸ்டின்ல. சொல்லலைன்னா அது சாதா கம்பெனி தான். Are you all there everybody? இருக்கீங்களா? அப்போ AIFI, பேங்க், OFI, NBFC, HFC இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கணும். வெறும் A limited அப்படி சொன்னா அப்ப அது அதர் கம்பெனி தான். மேல போலாமா? Shall we proceed everybody? கவனிங்க. When it should be created, இது அடுத்த வைட்டல் டிஸ்கஷன். கவனிங்க. இருக்கீங்களா? On or before 30th of April every year. Are you all there? How much அப்படின்னு கேட்டால் at least 15% of face value of debenture maturing during the current year ended 31st March of subsequent year அப்படின்னு சொல்றாங்க. கொஞ்சம் கவனிக்கிறியா? Listen. கவனி. Are you all there everybody? Listen. கவனிங்க. A limited listed company DRR not applicable. இங்க AIFI, பேங்க், NBFC எல்லாம் சொல்லல. அப்போ இட் இஸ் அதர் லிஸ்டட் கம்பெனி. இது கண்டிப்பா DRRI வரும். இருக்கீங்களா? issued on 1/4/24 20,000 8% debentures of 10 each. அப்படின்னா டோட்டலா எவ்வளவு டிபென்ச்சர் இஷ்யூ பண்றாங்க? 2 lakhs. 2 lakhs is the borrowing of the company which the company is borrowing on 1/4/24. Are you all there everybody? இருக்கீங்களா? சரி, இதுல how much debentures? 10,000 debentures are redeemable during the year ended 31st March 25. Are you all there? இருக்கீங்களா?
Come on, 10,000 debentures now, how much rupees? 10,000 into 10, 1 lakh. Are you there, everybody? இப்போ இவங்க கேட்குறாங்க amount of DRRI that A Limited should create and when it should create. So amount of investment, date of investment சொல்லணும். 15,000 everybody இங்க வாடா படிச்சது அப்ளை பண்ற, அதனால தான் படிச்சது ஃபர்ஸ்ட் மைண்ட்ல ஏத்தணும். எப்போ கிரியேட் பண்ண சொல்றாங்க? ஆன் ஆர் பிஃபோர் 30th of April every year. எவ்வளோ கிரியேட் பண்ண சொல்றாங்க? At least 15% of face value of debenture that is going to mature during the 31st March of subsequent year அப்படின்னு சொல்றாங்க. அரியல் தேர்படி இருக்கீங்களா? இருக்கீங்களா? கவனி. Can you please tell me, now when you are borrowing, I am borrowing on 1/4/24 which is in the year 24-25. இருக்கீங்களா? இதுக்கு 31st March எப்போ வரும்னு கேட்டிங்கன்னா 31st March 25. அப்போ டூரிங் திஸ் இயர் எண்டட் எவ்வளோ டிபென்ச்சர்ஸ் மெச்சூர் ஆக போகுதுன்னா 10,000 into 10, that is 1 lakh. This is the face value of debenture which is going to be maturing in the year ended on 31st March of subsequent year. அது எழுதியபடி இருக்கீங்களா? அதாவது இஷ்யூக்கு அப்புறமா சப்சிக்வெண்ட்டாக வர 31st மார்ச்சுக்குள்ள இந்த பீரியட்ல எவ்வளோ மெச்சூர் ஆக போதோ அந்த ஃபேஸ் வேல்யூல அட்லீஸ்ட் எவ்வளோ அது? திஸ் இஸ் த அமௌண்ட் விச் ஐ நீட் டு create investment, buy investment for 15,000. Are you there, everybody? When I should make this investment? On or before 30th April 24. Are you there, everybody? 25 குள்ள மெச்சூர் ஆக போற டிபென்ச்சருக்கு 30th of April 24 இயர் பிகினிங்லயே நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கணும். சரியா? 29th கிரியேட் பண்ணலாமா? பண்ணலாம். 4th April, 1st April, 1st May பண்ணக்கூடாது. அரியல் தேர்படி இருக்கீங்களா? மேலே போலாமா? அப்போ இந்த டேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டேட் கொஸ்டின்ல கொடுத்துருந்தா அந்த ப்ரிசைஸ் டேட் எழுது. அரியல் தேர்படி இல்லைனா யூ கேன் either take 30th of April or 1st of April. எனி கேஸ் ஷால் வி மூவ் everybody? இல்லை வேற ஏதாவது டேட் எடுக்கணும்னா கூட எடுக்கலாம். ஆனால் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துட்டா அப்புறம் வேற ஏதாவது டேட் எடுத்தால் இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேஷனில் நீயே கஷ்டப்படுவேன். அதுக்கு ஈஸியஸ்ட் வே ஒன்று 1st April இல்லைனா 30th April. மேலே போலாமா? இருக்கீங்களா? புரியுதா டிஸ்கஷன்? ஷால் வி மூவ்? செகவனி இப்போ 15,000 இன்வெஸ்ட் பண்ணும். கரெக்டா? கம்பெனி தானே இன்வெஸ்ட் பண்ணோம். அப்படின்னா கம்பெனி பைசா எடுத்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வாங்கணும்ல. எங்க ஷேர் மார்க்கெட்ல போய் ஷேர் வாங்கி இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்களா? இல்ல கோல்டுல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்களா? சில்வர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்களா? எங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். ஒன்லி இன் 3 places கம்பெனி கேன் மேக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபார் இன்ட்ரெஸ்ட். வாட்? ஃபார் DRRI. இருக்கீங்களா? ஒன்று ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் ஆஃப் நேஷனலைஸ்ட் பேங்க், இல்லைன்னா கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி, இல்லைன்னா பாண்ட்ஸ் விச் ஆர் நோட்டிஃபைடு பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். இந்த 3 இடத்துல தான் இந்த பைசாவை இன்வெஸ்ட் பண்ணி வைக்க முடியும். அரியல் தேர் everybody? இல்லை சார் நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸாக வச்சுக்கிறேன் சார், வேறு கம்பெனியில் எனக்கு ரிட்டர்ன் ஜாஸ்தியாக வரும் அப்படின்னு சொன்னேன்னா ரிடம்ஷன் டைம் அப்போ ஷேர் மார்க்கெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் சரியில்லைன்னா நீ போட்ட 15,000 ரூபாய் காலி. அப்போ நீ கடன் திருப்பி கொடுக்க முடியாது. அரியல் தேர் everybody? நீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி சம்பாதிக்கிறதுக்காக இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வச்சுக்கல. எதுக்காக? டிபென்ச்சர் ஹோல்டருக்கு ரீபே பண்றதுக்காக இது வச்சிருக்க. அப்போ இந்த பைசா செக்யூர்டா இருக்கணும். அரியல் தேர் everybody? ஸோ அப்போ இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த 3 இடத்துல தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. ஷால் வி மூவ்? திஸ் மச் இஸ் ஆல் அபவுட் டிஸ்கஷன் ஆன் DRR, DRRI. ஸோ அப்போ இதுக்கு மேலே ஃபர்தரா டிஸ்கஷனே கிடையாது. இதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. அரியல் தேர் everybody? ஸோ டக்குன்னு ஒரு வாட்டி சம்மரைஸ் பண்ணிட்டு டைப் 1, டைப் 2, டைப் 3 ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். எவ்ரிபடி யா கவனிங்க. கமான். ரிடம்ஷன் ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் வித் ஃபண்டு. அப்போ என்ன அக்கௌண்டிங் எப்படி பண்ணணும்? இயர் ஆஃப் இஷ்யூ, சப்சிக்வெண்ட் இயர், இயர் ஆஃப் மெச்சூரிட்டி. எவ்ரிபடி இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் பேங்க், லாஸ் ஆன் டிபென்ச்சர், டு டிபென்ச்சர், டு பிரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன், கிரியேஷன் ஆஃப் DRR, P&L account debit to DRRI, DRRI account debit to bank, subsequent year receive interest, bank account debit to interest on DRRI, pay debenture interest to bank, transfer debenture interest, P&L to debenture interest, transfer interest on DRRI to P&L. Can you please tell me right of debenture loss proportionately? P&L to in the year of maturity, the same 5 will come. Receipt of interest, payment of interest, transfer of interest, right of loss. Are you there everybody? Irukingla? Apart from that, if
DRR, DRRI were not created as per the provisions of Companies Act. But there will be some shortfall. It should be made good. DRR, P&L to DRR, DRRI account debit to bank. Then sell that DRRI investment. Bank account debit to DRRI if sold at par. If sold at profit to P&L. If sold at loss, debit along with that bank debit P&L also. Correct? Then now you are ready for redemption. Redemption due. Debentures, premium on redemption to debenture holders. Pay. Transfer DRR to GR. DRR account debit to general reserve. Are you there, everybody? இதுவே இந்த பிரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல தெரியல, இப்போதான் தெரியுது. என்ன ஆகும்? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இஷ்யூல ஐ வுட் ஹவ் நாட் மேட் டெபிட்டட் லாஸ் ஆன் டிபென்ச்சர் பிரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன். ஐ வுட் ஹவ் ஜஸ்ட் மேட் பேங்க் டு டிபென்ச்சர். Now only I will make that loss entry, loss on debenture to premium on. And now itself full loss will be written off, not proportionately. P&L to debenture loss, once for all I will write off. எப்ப இருக்கீங்களா? சரி, come on. DRR, which company need not create? Listed company and unlisted company who are AIFI bank, OFI, other financial institutions. Are you there, everybody? இருக்கீங்களா? Who should create? Unlisted company other than these categories should create. How much? At least 10% of outstanding debenture. When? Before redemption, that is at the time of allotment. Are you there, everybody? Irkingla? Shall we move, everybody? DRRI, who need not? AIFI, bank, listed NBFC, listed HFC need not create. Yaarlam create pannu. Unlisted NBFC, unlisted HFC, other companies other than AIFI, bank, OFI, whether listed or unlisted, they should create. Everybody. When? On or before 30th of April every year. Seri, super. Evlo? At least 15% of the face value of debenture which is going to mature during the year ending 31st March of subsequent year. நீ ஏப்ரல் 24ல ஆரம்பிக்கிற, 31st March subsequent வரப்போது 31st March 25ல. அப்ப இந்த பீரியட் ஆஃப் 12 monthsல எவ்வளவு டிபென்ச்சர் மெச்சூர் ஆக போதோ அதுல 15% at least you should have created on or before 30th of April. அப்ப இருக்கீங்களா? மேல போலாமா? சரி, கவனி. இந்த மாதிரி டிஆர்ஆரை கிரியேட் பண்றது பாசிபிள் எப்பன்னா இஃப் கொஸ்டின் டெல்ஸ் டோட்டல் டிபென்ச்சர்ல இமீடியட்டா இந்த 12 months பீரியட்ல எவ்வளவு மெச்சூர் ஆக போகுது நீங்க இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்கல்ல, இது கொடுத்தா இது பாசிபிள். ஆர் யூ தேர், எவரிபடி? ஒருவேளை இந்த இன்ஃபர்மேஷனே கொடுக்கல, ஒன்லி திங் வாட் இஸ் டோல்ட் இஸ் 20,000 டிபென்ச்சர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் அன்னைக்கு கொடுக்குறாங்க. ஆனா இதுல எவ்வளவு எப்போ மெச்சூர் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லல, ஆர் டியூரிங் த கரண்ட் இயர் எண்டிங் எவ்வளவு மெச்சூர் ஆக போகுதுன்னு சொல்லல. அப்ப இப்ப எப்படி பண்றது? கிரியேட் டிஆர்ஆர் ஆன் த என்டையர் டிபென்ச்சர் ஆஃப் 2 lakhs. 1 lakhல கிடையாது, 2 lakhsல பண்ணிரு. ஆர் யூ தேர், எவரிபடி? இது எப்ப மெச்சூர் ஆக போகுதுன்னு சொல்லலையே, அது எப்ப வேணாலும் மெச்சூர் ஆகட்டும், நீ இப்பவே பண்ணிரு. விச் மீன்ஸ் ஆன் த டேட் ஆஃப் அலாட்மெண்ட் ஒன்லி யூ கிரியேட். எப்ப இருக்கீங்களா? Shall we proceed, everybody? மேல போலாமா? On or before 30th of April தானே சொல்லியிருக்காங்க. நான் இதை முதல் நாள் டிபென்ச்சர் என்னைக்கு கொடுக்குறாங்களோ அன்னைக்கே பண்ணிடுவேன். Shall we proceed, everybody? இருக்கீங்களா? அப்போ எப்போ சார் அவங்க சொன்ன மாதிரி பண்ணுவீங்க? எப்போ சார் டேட் ஆஃப் அலாட்மெண்ட்ல பண்ணுவீங்கன்னா when the information is very clear that நான் எவ்வளோ டிபென்ச்சர் கொடுக்குறேன், அதில் இமீடியட்டா நெக்ஸ்ட் 12 monthsல எவ்வளோ மெச்சூர் ஆக போகுது இது கொடுத்துருந்தா, அப்போ அந்த டிபென்ச்சர் வேல்யூல 15% ஆன் ஆர் பிஃபோர் 30th of April. டிபென்ச்சர் எவ்வளவு கொடுக்குறேன்னு தான் சொல்றாங்க, ஆனா இதெல்லாம் எப்போ மெச்சூர் ஆக போகுது, அதுல எவ்வளவு இப்போ கரண்ட் இயர்ல மெச்சூர் ஆக போகுது இந்த டீடைல்ஸ் கொடுக்கல. அப்போ ஃபுல் டிபென்ச்சர் வேல்யூல 15% கிரியேட் பண்ணு, டேட் ஆஃப் அலாட்மெண்ட்லயே கிரியேட் பண்ணு. மேல போலாமா? Shall we proceed, everybody? So சரி, சூப்பர். டைப் 1 ப்ராப்ளம் என்ன, டைப் 2 ப்ராப்ளம் என்ன, டைப் 3 ப்ராப்ளம் என்ன சொல்லு. டைப் 1 ப்ராப்ளம் ரிடம்ஷன் ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் வித் it may start, some of these problems may start right from the year of issue. Some of the problem may start from the subsequent year. Some of the problem may start only in the year of maturity and end here. Are you there, everybody? அப்போ ஒரு கொஸ்டினோட லைஃப் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்றத பொறுத்து தான் நீ எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் என்ட்ரிஸ் போட போற அப்படின்றது. Are you there, everybody? இருக்கீங்களா? மேல போலாமா? Shall we proceed? அப்போ shall we take up one such problem? Are you all there? So கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க. Please listen. One we will do here. இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம்
அதான் practice problem அப்படின்னு சேர்த்திருக்கேன் question number 2. இது similar to that of question number 1. So 1 இங்க நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி பண்ணுவோம், 2 நீ வீட்ல பண்ணணும். Are you all there? சரி கவனி. இருக்கீங்களா? Listen everybody. The following balances appeared in the books of P Limited. பாரா, P Limited னு bracketல என்ன சொல்றான் பாரா? Unlisted company other than AFI, bank, NBFC, HFC இப்படி சொல்றான்டா. Are you there everybody? அப்பனா கமான், இவனுக்கு DRR applicable ஆகுமா? ஆகும். DRRI ஆகும். அப்ப இந்த கம்பெனிக்கு ரெண்டுமே applicable, கரெக்டா? சூப்பர், கவனி. The balances appeared as on 1/4/21 னு சொல்றான், கரெக்டா? அப்ப year begins on 1st April. அப்ப they follow financial year. இருக்கீங்களா? So 1/4/21ல following accountsக்கு balances கொடுத்திருக்கான். டிபென்ச்சர் அக்கவுண்ட்ல 7,50,000 பேலன்ஸ் இருந்திருக்கு. டிஆர்ஆர் ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க, அதுல 25,000 பேலன்ஸ் இருந்திருக்கு. டிஆர்ஆர்ஐ கமான் 1,12,500 பேலன்ஸ் இருந்திருக்கு. இட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை 10%, 1125, இது ருபீஸ் இல்லடா, 1125 செக்யூர்ட் பாண்ட்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆஃப் 100 each. ஆர் யூ தேர் எவரிபடி? இருக்கீங்களா? On 31st March 22, இங்க பாரு, இந்த balances எல்லாம் 1/4/21 அன்னைக்கு இருந்த balance. On 31st March 22, the balance at bank balance கொடுத்திருக்காங்க 7,50,000 before receipt of interest. அவன் எந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பத்தி சொல்றான்? இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிஆர்ஆர்ஐ. அது எவ்வளவு பர்சன்ட் சொல்லுப்பா? 10%. இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை வாங்குறதுக்கு முன்னாடி இருந்த பேலன்ஸ் இந்த 7,50,000. Are you there everybody? சார், ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை பத்தி சொல்லிட்டான். இந்த 7,50,000 அப்படின்ற பேலன்ஸ் இஸ் ஆஃப்டர் ரிசீவிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் பிஃபோர் ரிசீவிங் இன்ட்ரெஸ்ட்? பிஃபோர் ரிசீவிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் வெதர் ஆஃப்டர் பேயிங் டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் பிஃபோர் பேயிங் டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட்? சொல்லல, நீ கண்டுபிடிக்கணும். ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு சொல்லிட்டான் அப்படின்னு சொன்னா அதை வச்சு அடுத்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு நீ இன்ஃபர் பண்ணணும். சொல்லுடா. ஒருவேளை பிஃபோர் பேயிங் டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தா அதுவும் சொல்லியிருக்கணும், கரெக்டா? அப்போ the 7,50,000 is after paying debenture interest and before receiving interest on DRRI. அப்ப இருக்கீங்களா? ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குடா, ஒன்னு வாங்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கடா. அப்ப இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்ட் பத்தி எதுவும் சொல்லலன்னா அதை கொடுத்துட்டாங்கன்னு அர்த்தம். Are you there everybody? இல்லனா அதை கொடுக்கலன்னு சொல்லியிருக்கணும். இருக்கீங்களா? Shall we move everybody? கவனி, listen everybody. The investments were realized at par, அப்படினா sold at par, which means you are selling the investment at cost, no profit no loss. Entry என்ன வரும்? Bank account debit to DRRI. So investments were realized at par for redemption of debentures at premium of 10% on the above date. எந்த above? இந்த above. Are you there everybody? அப்ப redemption is happening on, அது சரிடா, என்னைக்கு? 31st March 22 அன்னைக்கு, கரெக்டா? கவனி, you are required to prepare the following ledger accounts for the year ended 31st March 22 அப்படி சொல்றாங்க. அப்ப இயர் பிகினிங் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும்? 1/4/21, கரெக்டா? come on, this is a problem on redemption of debentures, கரெக்டா? 31st அன்னைக்கு அதான் நடக்குது, redemption is happening, கரெக்டா? வித் ஃபண்டா வித்தவுட் ஃபண்டா? டிஆர்ஆர் டிஆர்ஆர்ஐ இதெல்லாம் இருந்தா வித் ஃபண்டு சொல்லு. with fund. Are you there everybody? This is redemption of debentures with fund, type 1 problem. Are you there everybody? இருக்கீங்களா? Everybody, now come on, please listen everybody. I said இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் may start from the year of issue of debenture or subsequent year, or it may straight away start in the year of maturity. This problem starting where? You are required to prepare the following accounts for the year ended 31st March 22. You are to make entries and postings from 1/4/21 till 31st March 22. Come on, இது year of issue. அதெல்லாம் எப்பவோ இஷ்யூ பண்ணி வந்ததுனால தான் இங்க ஒரு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருக்கு. Are you there everybody? இது subsequent year-ஆ? இல்ல. எப்ப சார் ரெடீம் பண்றீங்க? 31st March 22, கரெக்டா? இந்த டேட் எந்த ஃபினான்ஷியல் இயர்ல இருக்கு?
21-22 ஃபினான்ஷியல் இயர். அந்த இயருக்கு தான் இவங்க அக்கௌண்ட்ஸ் கேட்குறாங்க. அப்போ இது இயர் ஆஃப் மெச்சூரிட்டியா, சப்சிக்வெண்ட் இயரா, இயர் ஆஃப் இஷ்யூவா? இயர் ஆஃப் மெச்சூரிட்டி. அந்த இயர் ஆஃப் மெச்சூரிட்டி மட்டும் ரீகலெக்ட் பண்ணு. என்னெல்லாம் நடக்கும் சொல்லுப்பா. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிஆர்ஆரை வாங்கணும், டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும். ஆனா இங்க ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்றது ஐதீகம். ஸோ அது வேண்டாம். ஆரியல் தேர் படி இருக்கீங்களா? அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிஆர்ஆரை வாங்கணும், டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆல்ரெடி கொடுத்த மாதிரி தான் இவங்க சொல்லியிருக்காங்க அந்த 7,50,000 பேலன்ஸ்ல. கரெக்டா? அப்ப அடுத்ததுக்கு போ. டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதெல்லாம் லாஸ்டா இயர் எண்ட்ல பண்ணணும். 31 மார்ச் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பண்ணணும். ஸோ அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் அப்புறம் பார்க்கலாம். மேல போ. கமான். ஷார்ட் ஃபால் இன் டிஆர்ஆர், டிஆர்ஆர்ஐ ஏதாவது இருந்தா அதை சரி பண்ணணும். கரெக்டா? எப்ப இருக்கீங்களா? சரி, அதை செக் பண்ணி பார்க்கலாமா? அவுட்ஸ்டாண்டிங் டிபென்ச்சர்ஸ் எவ்வளோப்பா? இந்த கம்பெனிக்கு டிஆர்ஆர் அப்ளிகபிளாப்பா? எவ்வளோ பர்சன்ட்? 10%. சும்மா அப்படியே தட்டு. எவ்வளோ டிஆர்ஆர் ரிக்வயர்டு? எக்ஸிஸ்டிங் டிஆர்ஆர் ஷார்ட் ஃபால் இருக்கா இல்லையா? there is a shortfall to the extent of which should be now made good on 31st March 22. Are you there everybody? சொல்லு என்ன என்ட்ரி? P&L account debit to DRR எவ்வளோ? 50,000 rupees. இருக்கீங்களா? கவனி லிசன். இருக்கீங்களா? டிஆர்ஆரை செக் பண்ணலாமா? 7,50,000ல கரண்ட் இயர்ல எவ்வளவு மெச்சூர் ஆக போகுது? ஃபுல்லாவே கரண்ட் இயர்ல தான் சார் மெச்சூர் ஆகுது. கரெக்டா? அப்போ யூ வில் கிரியேட் டிஆர்ஆர்ஐ ஆன் 7,50,000 at what percent? 15%. சும்மா கால்குலேட்டர் ட்ரை பண்ணி பாரு. 1 lakh, that is a DRRI required. Existing is no shortfall with respect to DRRI. Only DRR shortfall is there. எப்ப இருக்கீங்களா? அப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, come on, first we will receive interest on DRRI and then create shortfall of DRR. இருக்கீங்களா? இதுக்கப்புறம் என்ன சார் பண்ணணும்? ரிடம்ஷனுக்கு ரெடி ஆக ட்ரை பண்ணு. சேல் ஆஃப் டிஆர்ஆர்ஐ which will be sold at par. Are you there everybody? Due entry, payment entry, transfer of DRR to GR. இப்போ ஒரு 25 இருக்கா? நீ வேற ஒரு 50 கிரியேட் பண்ணியா? அப்ப டோட்டலா எவ்வளவு இருக்கும்? அது அப்படியே ஃபுல்லா டிரான்ஸ்ஃபர் டு ஜெனரல் ரிசர்வ். ஆர் யூ தேர்? அப்புறம் பலவிதமான இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் இருக்கா? டிரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணும். P&L account debit to interest on சொல்லுப்பா. the interest on DRRI account debit to P&L. அப்புறம் P&L to debenture interest. ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணு. ரிடம்ஷன் எப்படி நடக்க போதா? இது உனக்கு எப்ப தெரியும்? whether this premium was known at the time of issue or it is known now only. How do you know now only? Had it is known already, அப்போ அந்த இயர் ஆஃப் இஷ்யூலயே லாஸ் ஆன் டிபென்ச்சர் டு பிரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் என்ட்ரி போட்டிருப்பாங்க. அப்போ இன்னும் 2 லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருந்திருக்கும், டிபென்ச்சர் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கும். அந்த மாதிரி ஏதாவது இங்க அக்கௌண்ட் இருக்கா? அப்போ இந்த லாஸ் அப்போ அவங்க அக்கௌண்ட் பண்ணல அப்படின்னு அர்த்தம். இப்பதான் தெரிய வருது. ஸோ வாட் யூ ஷுட் டூ? Loss on debenture to premium on redemption. You should make the entry now and you should write off this loss once for all. P&L account debit too. Are you all there everybody? என்ன இந்த என்ட்ரிஸ் எல்லாம் போடக்கூடாது. இவங்க என்ட்ரிஸ் கேட்கல. அந்த என்ட்ரிஸ் எல்லாம் மைண்ட்ல ஃப்ரேம் பண்ணி இந்த 5 அக்கௌண்ட்ல போஸ்ட் பண்ணணும். Are you all there everybody? இருக்கீங்களா? அப்ப சொல்யூஷன், we will open this 5 ledger accounts. ஓபன் பண்ணிட்டு எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவ? சொல்லு. முழிக்கிறல்ல? அதனால இந்த கொஸ்டினை இங்க பார், இதுல நிறைய ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நடக்குது. ஆனா இவங்க டைரக்டா இதுக்கு என்ட்ரி போடு, அதுக்கு போஸ்ட் பண்ணுன்னு சொல்லல. ஆரியல் தேர் எவரிபடி. அப்ப இந்த கொஸ்டினை நம்ம நல்லா ஜூஸ் புழிஞ்சு ஒரு செக்லிஸ்ட் மாதிரி ஒன்று ரெடி பண்ணிட்டோன்னு வை. ஆரியல் தேர் எவரிபடி. விச் மீன்ஸ் த கொஸ்டின் இன் யூசபிள் ஃபார்ம், நமக்கு யூஸ் பண்ற ஃபார்ம்ல இந்த கொஸ்டினை ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோன்னு வை. டக் 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 டக்னு அதை போஸ்ட் பண்ணி முடிச்சிடலாம். ஆரியல் தேர் எவரிபடி இருக்கீங்களா? அந்த கொஸ்டின் ப்ரிப்பேரிங் இன் யூசபிள் ஃபார்ம் இஸ் வாட் வி கால் இட் ஆஸ் செக்லிஸ்ட். என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அதோட செக்லிஸ்ட். இருக்கீங்களா? கொஸ்டின் நம்பர் 1 கவனிங்க, இப்பவே சொல்றேன். செக்லிஸ்ட் போடலன்னா மார்க் தர மாட்டாங்களா? போட்டா எக்ஸ்ட்ரா மார்க் தருவாங்களா? செக்லிஸ்ட் இஸ் நாட் சொல்யூஷன், இட் இஸ் கொஸ்டின் இன் யூசபிள் ஃபார்ம். கொஸ்டினுக்கெல்லாம் யாரும் மார்க் தர மாட்டாங்க. ஆர் யூ ஆல் தேர் எவரிபடி? இருக்கீங்களா?
சரி, அப்புறம் ஏன் சார் இது இல்லைன்னா சில டிரான்சாக்ஷனை நீ மறந்து போயிடுவேன், அப்போ சொல்யூஷன் தப்பாயிடும். ஆர் யூ ஆல் தேர்? இருக்கீங்களா? ஸோ கொஞ்சம் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க, ஏன்னா இதோட செகண்ட் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம். இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் ஒன்று நீங்கள் வீட்டில் பண்ணணும், கவனிங்க. சீரியல் நம்பர், டேட், வாட் இஸ் த ஆக்டிவிட்டி தட் வி நீட் டு டூ. முதல்ல requirement of solution ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டு வா. You are required to prepare the following ledger accounts for the year ended 31st March. Year will start on 1st of April 21, will end on 31st March 22. இந்த 5 ledger accounts ஓபன் பண்ணிடணும். இருக்கீங்களா? Shall we proceed everybody? So we will have to open this 5 ledger accounts. இது ஓபன் பண்ணிட்டு என்ன சார் பண்ண போறோம்? come on. இதுல எந்த லெட்ஜர் அக்கவுண்ட்டுக்கு எல்லாம் ஓபனிங் பேலன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க பாரு, டிபென்ச்சர் அக்கவுண்ட், டிஆர்ஆர் அக்கவுண்ட், டிஆர்ஆர்ஐ அக்கவுண்ட், பேங்க் அக்கவுண்ட். இந்த 4 அக்கவுண்ட்ல 1/4/21 அன்னைக்கு என்ன ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அது பண்ணணும். இதான் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நம்ம பண்ண போறது. இருக்கீங்களா? ஸோ அப்போ கமான், சீரியல் நம்பர் 1, டேட்டு, போஸ்ட் ஓப்பனிங் பேலன்சஸ் இன் எந்த அக்கவுண்ட் எல்லாம்? டிபென்ச்சர்ஸ் அக்கவுண்ட், டிஆர்ஆர் அக்கவுண்ட், டிஆர்ஆர்ஐ அக்கவுண்ட். கொஞ்சம் நல்லா டேட் பாரு, பேங்க் பேலன்ஸ் டேட்டு. அதை போய் 1/4/21 போஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. டேட்டு 31st March 22. I will post the opening balance on that date in bank account. Are you there everybody? கவனி, அடுத்தது என்ன சார் பண்ண போறோம்? இயர் ஆஃப் மெச்சூரிட்டியில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும்? 31st March 22. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிஆர்ஆர்ஐ ரிசீவ் பண்ணணும். இருக்கீங்களா? யூஸ்வலா டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் பேன்னா எழுதுவேன், ஆனா இங்க கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்கிறது என்னன்னா, அந்த 7,50,000 இஸ் பிஃபோர் ரிசிப்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லி டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் பத்தி சொல்லாம விட்டதுனால, கமான், ஐ கேனாட் டேக் இட் அஸ் பிஃபோர் பிகாஸ் தே டிட் நாட் டெல் லைக் தட், which means that interest is already paid and then only we got 7,50,000. அப்ப இருக்கீங்களா? அப்ப I will not take that debenture interest into account here. Do you understand? அப்புறம் என்ன சொல்லு? ஷார்ட் ஃபால் இன் டிஆர்ஆர், இதுக்கு ஒரு ஒர்க்கிங் நோட் போடணும். இருக்கீங்களா? 31st March 22 ஷார்ட் ஃபால் சரியாயிடுச்சு. அப்புறம் சேல் ஆஃப் டிஆர்ஆர்ஐ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வித்ரு. இருக்கீங்களா? 31st March 22, அதாவது டேட் ஆஃப் ரிடம்ஷன். ஆனால் ரிடம்ஷன் என்ட்ரி என்ன போடணும்னா, டிபென்ச்சர்ஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட், பிரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர் ஹோல்டர். அப்படின்னா டிபென்ச்சர் பேலன்ஸை டிபென்ச்சர் ஹோல்டருக்கு மாற்றணும், பிரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் அக்கவுண்ட் பேலன்ஸையும் டிபென்ச்சர் ஹோல்டருக்கு மாற்றணும். அப்படி மாற்றணும்னா பிரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் ஒரு அக்கவுண்ட் இருக்கணும். இன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் அந்த அக்கவுண்ட் இல்லை. நீ லாஸ் புக் பண்ணாதான் அந்த அக்கவுண்ட் ஓப்பன் ஆகும். எப்போ இருக்கியா? ஸோ அப்போ கமான், லாஸ் ஆன் டிபென்ச்சர்ஸ் வில் பி புக்டு. தென் 31st March 22, come on, we will create redemption of debentures. What entry? Due. 31st March 22, redemption of debentures, payment. 31st March 22, once redemption is over, transfer DRR balance to GR. Since this is year end, 31st March 22, transfer interest on DRRI to P&L. எப்ப இருக்கியா? 31st March 22, write off debenture loss. Are you all there? மேல போலாமா? That's all. இதான் பண்ண போறோம். 11 postings we are going to do in that 5 accounts. Interest on சூப்பர். அது எந்த அக்கௌண்ட்ல இருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்? டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட். அந்த அக்கௌண்ட் இவங்க ஓபன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்களா? லிஸ்ட்ல இருக்கா? இல்ல. Are there everybody? So actually இந்த கம்பெனில இன்னொன்னும் நடக்குது. என்ன? டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் they are transferring. இருக்கீங்களா? ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட். பட் ரிக்வயர்மெண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ல இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் எங்க இருந்து நடக்கும்னா டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கவுண்ட்ல இருந்து நடக்கும். என்னப்பா என்ட்ரி? P&L டு டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட். அப்ப டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கவுண்ட்ல பை P&L. டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கவுண்ட் நம்ம காமிக்கிறோம். அவங்க கேட்டாங்க, அதனால இது வராது. Are you all there? இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிஆர்ஆர்ஐ அக்கவுண்ட் இருக்கு, அதனால அந்த டிரான்ஸ்ஃபரை காமிக்க வேண்டியது இருக்கும். இங்க இருக்கு. இருக்கீங்களா? ரைட் ஆஃப் டிபென்ச்சர் லாஸ்ன்னு சொல்றாங்கல்ல,
அந்த டிபென்ச்சர் லாஸ் எங்க இருந்து ரைட் ஆஃப் ஆகும்? டிபென்ச்சர் லாஸ் அக்கவுண்ட், அதாவது லாஸ் ஆன் டிபென்ச்சர் அக்கவுண்ட். கேட்டாங்களா? கேட்டாங்களா? அப்ப இதுவும் அப்ளிகபிள் இல்ல நம்ம ப்ராப்ளம்ல. இந்த கம்பெனில நடக்குது, நம்ம சொல்யூஷன்ல காட்ட தேவையில்லை. பிகாஸ் அந்த அக்கவுண்ட் இவங்க ஓபன் பண்ண சொல்லல. புரியுதா? அப்ப கமான், என்னெல்லாம் பண்ணும்? இந்த 10 பண்ணா போதும் சார். எப்ப இருக்கீங்களா? ஷால் வி மூவ்? அப்ப ப்ளீஸ் கமான், we are going to open and we are going to post this. Are you there everybody? As you post இந்த செக்லிஸ்ட டிக் பண்ணிட்டே வா. அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னு குழப்பமே வேணாம், இங்க பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். இருக்கீங்களா? அப்போ கமான், let us do together, let us open that ledger account. இருக்கீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் அக்கவுண்ட் என்ன? வாட் பர்சன்ட்? 12% debentures account. ஏன்பா மேல போலாமா? இருக்கியா? இந்த அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணிட்டேன். செகண்ட் அக்கவுண்ட் ரிக்வயர்ட், DRR அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணியாச்சு. DRRI, ஏன்பா இந்த அக்கவுண்டோட ஃபுல் ஃபார்ம் சொல்லுப்பா. டிபென்ச்சர் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ். இது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கவுண்ட் பா. இருக்கீங்களா? மேல போலாமா? கவனிப்பா, இந்த லெட்ஜர் அக்கவுண்ட்டுக்கு எல்லாம் சாதா லெட்ஜர் அக்கவுண்ட் ஃபார்மேட் யூ ஷுட் பி நோயிங். என்ன? டேட், பர்டிகுலர்ஸ், ஜேஎன் நம்பர், அப்புறம் அமௌண்ட். இருக்கீங்களா? இதே அங்க ரிப்பீட் கிரெடிட் சைடில் டேட், பர்டிகுலர்ஸ், ஜேஎன் நம்பர், அமௌண்ட். இருக்கீங்களா? லெட்ஜர் இதெல்லாம் நீங்க ஃபார்மேட்ல போடணும். ஆர் யூ தேர் எவரிபடி? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கவுண்டிங் அப்படின்ற ஒரு சாப்டரே நீ சிஏ இன்டர்ல தான் படிக்க போற, அட்வான்ஸ் அக்கவுண்ட்ஸ்ல. சரியா? ஆனா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கவுண்ட்டுக்கு ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கு, அது உனக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை. இப்ப நான் சொல்றேன், தெரிஞ்சுக்கோ. ஆர் யூ தேர் எவரிபடி? கவனி. டேட், பர்டிகுலர்ஸ், ஃபேஸ் வேல்யூ, இன்ட்ரெஸ்ட், அமௌண்ட். அதே மாதிரி கிரெடிட் சைடில் டேட், பர்டிகுலர்ஸ், ஃபேஸ் வேல்யூ, இன்ட்ரெஸ்ட், அமௌண்ட். ஆர் யூ தேர்? கமான். இதுல இந்த அமௌண்ட் காலம் இருக்கா? amount column on the debit side, amount column on the credit side. That represents the investment account. That is DRRI account. Interest column on the debit side, interest column on the credit side இருக்கா? That represents interest on DRRI account. அப்போ ஒரே ஃபார்மேட்ல ரெண்டு அக்கவுண்ட் இருக்கு. என்ன அக்கவுண்ட்? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கவுண்ட்டும் இதான், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கவுண்ட்டும் இதான். Are you there everybody? இதான்பா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கவுண்ட் ஃபார்மேட். இப்படி தான்ப்பா you are going to learn that investment accounting in intermediate. Shall we proceed everybody? நீங்க யோசிச்சிருக்கலாம் இதை எழுதும் போதே, சார் இங்க பாருங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிஆர்ஆர் எல்லாம் வாங்குவேன்னு சொன்னாரே, இந்த மாதிரி ஒரு அக்கௌண்ட்டே அங்க லிஸ்ட் ஆகலையே, டிஆர்ஆர்ஐ அக்கௌண்ட் மட்டும் தானே இருக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிருப்பீங்க. டிஆர்ஆர்ஐ அக்கௌண்ட் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிஆர்ஆர்ஐ, அது உள்ளே எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு காலம் இருக்கு, அவ்வளவுதான். Are you there everybody? Do you understand? Shall we move? அடுத்தது ஃபோர்த் அக்கவுண்ட் சொல்லுப்பா. பேங்க் அக்கவுண்ட். வேற டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கவுண்ட். These 5 accounts you opened? Did you open? Please listen. Shall we start? எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்? கவலையே படாத, எல்லாம் சூப்பரா எழுதி வச்சிருக்க. கொஸ்டின் உனக்கு புரியுற மாதிரி எழுதி வச்சிருக்க. இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணு. என்ன பண்ணணும்? டிபென்ச்சர் அக்கவுண்ட் டிஆர்ஆர்ஐ அக்கவுண்ட்ல போய் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் அன்னைக்கு போஸ்ட் பண்ணணும். கரெக்டா? அந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எல்லாம் எங்க இருக்கு? கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஷால் வி மூவ்? அப்போ இதுக்கு மேக்ஸிமம் உனக்கு என்ன நாலேஜ் வேணும்னா, இதுல எந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு எல்லாம் டெபிட் பேலன்ஸ் இருக்கும், ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டெபிட் பேலன்ஸ் எப்படி போஸ்ட் பண்ணணும், ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கிரெடிட் பேலன்ஸ் எப்படி போஸ்ட் பண்ணணும். இருக்கீங்களா? டிபென்ச்சர் அக்கவுண்ட் will carry what balance? It's a loan account. Credit balance, how do we post opening balance credit? 1/4/21. சொல்லு. Buy balance brought down எவ்வளவு சொல்லு? 7 lakh. நீயும் பண்ணிடு. Please post that opening balance. You also please post in that debenture account. முடிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட் என்ன? பாரு எந்த அக்கவுண்ட்ல ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்?
DRR, debenture redemption reserve அப்படின்னு சொல்றது ஒரு profit account, reserves and surplus account. Opening balance will be debit or credit. How to post credit balance? By balance brought down. எவ்வளோ? Are you all there? சரி, அடுத்தது என்ன அக்கவுண்ட்? இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கவுண்ட், அசெட் அக்கவுண்ட். இதோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எப்படி போஸ்ட் பண்ணும்? 1,421 to balance brought down. Face value column 1,12,500. Amount column 1,12,500. சார், இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை இவங்க எப்படி விற்க போறாங்கன்னா ஃபேஸ் வேல்யூலே விற்க போறாங்க சார். அது சொல்லிட்டாங்க சார். ஆனா இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி வாங்கினாங்கன்னே அவங்க சொல்லல சார். எப்படி வாங்கினாங்கன்னே சொல்லலன்னா இட் இஸ் பர்ச்சேஸ்ட் அட் பார். Are you there everybody? அப்படின்னா காஸ்ட் அண்ட் ஃபேஸ் வேல்யூ வில் பி சேம். அதனால தான் ரெண்டு காலம்லையும் அதே நம்பரை எழுதியிருக்கேன். இருக்கீங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இன் DRRI அக்கௌண்ட். ஷால் வி மூவ்? இதோட நம்ம செக்லிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒழிஞ்சிச்சு. செகண்ட் வா, 31st March 22 என்ன பண்ணணும்? பேங்க் அக்கௌண்ட்ல இந்த டேட்ல ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் போஸ்ட் பண்ணணும். இருக்கீங்களா? பேங்க் அக்கௌண்ட்ல ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டெபிட்டா கிரெடிட்டா? டெபிட். 31st March 22 to balance brought down எவ்வளவு சொல்லு? 7 lakh. Up to this did you do? Up to this any doubt? What next? அடுத்தது நான் என்ன பண்ணணும்? நான் எழுதி வச்சுக்க செக்லிஸ்ட்டை போய் பாரு. நான் என்ன பண்ணணும்னு இது சொல்லும். சொல்லு. ரிசிப்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன், ஒரு நிமிஷம் ஸ்டாப் பண்ணி கவனி. ரிசிப்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் DRRIக்கு என்ன என்ட்ரி? பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன். இது என்ட்ரி போடக்கூடாது, அந்த அக்கௌண்ட்ல இதை போஸ்ட் பண்ணும். அவ்வளவுதான். கரெக்டா? அப்ப அக்கௌண்ட்ஸ் அஃபெக்டட் ஆர் பேங்க் அக்கவுண்ட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் DRRI அக்கவுண்ட். கரெக்டா? லெட் அஸ் கோ டு பேங்க் அக்கவுண்ட். பேங்க் அக்கவுண்ட்ல 31st March 22 டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் DRRI. இருக்கீங்களா? கால்குலேஷன் சொல்லுங்க. DRRI ஓட ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளவு சார்? 1,12,000. இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எவ்வளவு சொல்லுங்க சார்? 10%. இதுக்கு முன்னாடி DRRI இன்ட்ரெஸ்ட் எப்போ கொடுத்தாங்க சொல்லுங்க? லாஸ்ட் இயர். ஆர் யூ ஆல் தேர் எவரிபடி? அப்ப கமான், அதாவது லாஸ்ட் 31st March 21 கொடுத்திருப்பாங்க. அப்ப அந்த டேட்ல இருந்து இந்த டேட் வரைக்கும் எவ்வளவு பீரியட்? 1 இயர். அப்ப 1 இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் இது எவ்வளவு சொல்லுங்க? 11,000. நீங்க போட்ட என்ட்ரி என்ன தெரியுமா? பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் DRRI. மறக்காம அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கவுண்ட்ல டபுள் என்ட்ரியை க்ளோஸ் பண்ணிரு. இருக்கீங்களா? பேங்க் அக்கவுண்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட்னா இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கவுண்ட்ல எப்படி போடணும்? பை பேங்க். கோ டு தட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் DRRI அக்கவுண்ட். இதான் சார் அந்த அக்கவுண்ட். இங்க பை பேங்க் அப்படின்னு இன்ட்ரெஸ்ட் காலம்ல மட்டும் 11,250. டேட் சொல்லிடணும் 31st March 22. ஓகேவா? அடுத்தது என்ன அப்படின்னு தோணாலே செக்லிஸ்டுக்கு வந்துரு. இது முடிச்சிட்டோம். ஷார்ட் ஃபால் இன், இதுக்கு ஒரு ஒர்க்கிங் நோட் போட்டு காமிச்சிரு. அந்த ஷார்ட் ஃபால் எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியும். ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் 1, ஷார்ட் ஃபால் இன் DRR. இருக்கீங்களா? அவுட்ஸ்டாண்டிங் டிபென்ச்சர் 7,50,000. DRR required as per Companies Act 10%, 75,000. DRR existing on this date only 25,000. Therefore, shortfall in DRR 50,000. Entry சொல்லு. P&L account debit to. அப்போ கமான், P&L அக்கவுண்ட்லாம் நான் இங்க வச்சுக்கல. ஆனா DRR அக்கவுண்ட் இருக்கா? அதுல எப்படி போஸ்ட் பண்ணும்? பை P&L எவ்வளவு சொல்லு? 50,000. டேட் சொல்லு? March 22. Are you all there? இருக்கீங்களா? அடுத்தது என்ன? கவலைப்படாத, செக்லிஸ்ட போய் பாரு. சேல் ஆஃப் DRR ப்ராஃபிட்லியா லாஸ்லியா? நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸா? அப்ப அதோட என்ட்ரி சொல்லு. பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு DRRI. Are you all there everybody? எந்த அக்கவுண்ட் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணும்? பேங்க் அக்கவுண்ட்லயும் அப்புறம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கவுண்ட்லயும். கரெக்டா? பேங்க் டு DRRI. கம் டு பேங்க் அக்கவுண்ட் டு DRRI 31st March 22. அமௌண்ட் எவ்வளவு சொல்லு? ஃபேஸ் வேல்யூல வித்துட்ட 1 lakh. இருக்கியா? இப்போ இதோட டபுள் என்ட்ரி எங்க கம்ப்ளீட் ஆகும்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கவுண்ட்ல. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கவுண்ட்ல இது எப்படி போஸ்ட் பண்ணும்? பை பேங்க். வா, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கவுண்ட் போலாம். இதான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கவுண்ட்.
31,322 by bank. எவ்வளோ ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேல் பண்ற? அதை எவ்வளோக்கு சேல் பண்ற? ஃபேஸ் வேல்யூலயே சேல் பண்றேன். 1,12,500. ஆர் யூ ஆல் தேர்? இருக்கீங்களா? அடுத்தது என்ன? கவலைப்படாத, உங்ககிட்ட செக்லிஸ்ட் இருக்கு. லாஸ் ஆன் டிபென்ச்சர்ஸ் டு பி புக்டு. இருக்கீங்களா? என்ட்ரி சொல்லு. லாஸ் ஆன் டிபென்ச்சர்ஸ் டு பிரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன். எந்த அக்கௌண்ட்லாம் அஃபெக்ட் ஆகும்? டிபென்ச்சர் லாஸ் அக்கௌண்ட்டும் பிரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் அக்கௌண்ட்டும். நம்ம காமிக்கிறோமா? அப்ப இது இங்க வராது. ஆனா இதுல இந்த என்ட்ரி போட்டாதான் பிரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் ஒரு அக்கௌண்ட் வரும். அது வச்சுதான் நீ டியூ என்ட்ரியே போட முடியும். Are there everybody? அதனால இதுல கொஞ்சம் மைண்ட்ஃபுல்லா புரிஞ்சுக்கணும். You will be creating two accounts in this entry. One is loss on debenture, that is debenture loss account, and premium on redemption account. And that premium on redemption account in the due entry will get transferred to debenture holders. Are there everybody? அப்போ ஒரு இருக்கிற அக்கவுண்ட்ல இருந்து டிபென்ச்சர் ஹோல்டருக்கு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபரும், ஒரு இல்லாத அக்கவுண்ட்ல இருந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும். Are there everybody? இருக்கீங்களா? மேல போலாமா? Shall we proceed? Everybody. ஸ்டஃப் இந்த லெவல், இதெல்லாம் இன்டர்மீடியட் சிலபஸ். ஒரு 4 அட்டெம்ப்ட்டுக்கு முன்னாடி. Shall we proceed everybody? இதெல்லாம் இந்த சிலபஸ்ல இருக்கிறது மட்டும் இல்ல, 2 வாட்டி டெஸ்ட்டும் பண்ணிட்டான். செப்டம்பர் 24ல, ஜான் 25ல. Are you all there everybody? மேல போலாமா? இருக்கீங்களா? ஸோ அதனால கவனி, ப்ளீஸ் லிசன். கஷ்டம்லாம் பார்க்கவே முடியாது, சரியா? சும்மா புகழுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறவங்க இதெல்லாம் தொட மாட்டாங்க. Are you all there? டிஆர்ஆர் சொல்லி மாளாது. இன்ஸ்டியூட் ஸ்டடி மெட்டீரியல்லாம் அவ்வளோ கொண்டு வச்சிருக்கான், ரைட்? அது படிச்சா கன்ஃபியூஷன் தான் வரும். அப்படி கொதறி வச்சிருக்கான். Are you all there everybody? அதெல்லாம் போய் படிச்சு தெரிஞ்சு வரணும்னா லாட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டைம் இஸ் ரிக்வயர்ட் ப்ரிப்பரேஷன்ல ஒரு டீச்சரா. Are you all there everybody? ஸோ அப்படி பண்ணா யூனோ எப்படி சொல்றது, அதெல்லாம் பண்ணாலும் இது ஒரு ட்ரை ஏரியா. பசங்க கிட்ட இதெல்லாம் சொல்லி கைத்தட்டு வாங்க முடியாது. Are you all there everybody? டீச்சர் தொழிலெல்லாம் கைத்தட்டு வாங்குறதோ விசில் வாங்குறதோ கிடையவே கிடையாது, சொல்லி கொடுக்கறது. திஸ் இஸ் வெரி மச் டெஸ்டட் இன் த கொஸ்டின் பேப்பர். Are you all there everybody? இருக்கீங்களா? ஸோ கவனிங்க, ப்ளீஸ் லிசன். மேலே போலாமா? இங்க இருக்கோமா? அப்ப even though we are not going to show this posting, still have that posting in your mind. என்னப்பா என்ட்ரி? Loss on debentures account debit to. Come on, may I know what is that premium on redemption? How much? What percent? 10% on 7,50,000. So premium on redemption will be 75,000. Correct? Loss on debentures account debit to premium on redemption 75,000. Entry you made. Loss on debenture account la, how you will post this? To premium on redemption. Are you all there everybody? And in premium on redemption account, how you will post this? By loss on debenture. Do you understand? இந்த ரெண்டு அக்கவுண்ட் அப்படி ஏர்ல ஓபன் பண்ணி வச்சுக்கோ. Are you all there everybody? நோட்புக்ல ஓபன் பண்ணாத. மேல போலாமா? அடுத்தது வா, redemption due entry. இப்போ அந்த என்ட்ரியை சொல்லு. Debentures account debit, premium on redemption account debit to debenture holders. Are you all there everybody? Debenture account இங்க இருக்கு, premium on redemption account எங்க இருக்கு? ஏர்ல ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கேன், அங்க இருக்கு. இப்போ அங்க இருந்து இது ரெண்டுமே எங்க வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்? அப்போ இந்த என்ட்ரியை நீ இப்படி படிச்சாலும் டிபென்ச்சர்ஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட், பிரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர் ஹோல்டர், இதை போஸ்டபிள் ஃபார்ம்ல படிக்கணும்னா ரெண்டா படிக்கணும். டிபென்ச்சர் டு டிபென்ச்சர் ஹோல்டர், பிரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் டு டிபென்ச்சர் ஹோல்டர். Are you all there everybody? டிபென்ச்சர் டு டிபென்ச்சர் ஹோல்டரா? போஸ்டிங்க சொல்லு. டூ டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் எவ்வளோ? 7,50,000. டேட்டு 31st March 22. டபுள் என்ட்ரி எங்க கம்ப்ளீட் பண்ணும்? டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கவுண்ட். போலாமா? கம் டு டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கவுண்ட். 31st March 22 by what percent? 12% டிபென்ச்சர் சொல்லு. 7,50,000 டா. 7,50,000. Are you all there everybody? அப்ப இப்ப நான் என்ன போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன்? டிபென்ச்சர் டு டிபென்ச்சர் ஹோல்டர் போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். பத்தாது, பிரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் டு டிபென்ச்சர் ஹோல்டர். Are you all there everybody? பிரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் அக்கவுண்ட் பாரு. அதுல இப்ப எந்த சைடுல என்ன போஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்க? கிரெடிட் சைடுல பை லாஸ் ஆன் டிபென்ச்சர் 75,000 போஸ்ட் பண்ணிருக்க. கரெக்டா? டெபிட் சைடுல ஒண்ணுமே இல்ல. கரெக்டா? அங்க 2 டிபென்ச்சர் ஹோல்டர் அந்த 75,000 எழுதி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணு. அப்போ பிரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் டு டிபென்ச்சர் ஹோல்டர், டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கவுண்ட்ல சூப்பர் by premium on redemption of debenture 31st March 22, 75,000. Are you all there? This is posting of what entry na? Due entry.
ஆர் யூ ஆல் தேர்? இப்போ அடுத்தது என்ன? பேமெண்ட் என்ட்ரி சொல்லு. என்ட்ரி நீ சொல்லு, போஸ்டிங் பார்க்கலாம். டிபென்ச்சர்ஸ் அக்கவுண்ட், டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கவுண்ட் வா. டு பேங்க். எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்கோ பே பண்ணிரு. 7,50,000 plus 75, 8,25,000 paid off. இருக்கீங்களா? ஆர் யூ ஆல் தேர்? இப்போ அடுத்தது இதோட டபுள் என்ட்ரி எந்த அக்கௌண்ட்ல கம்ப்ளீட் பண்ணோம்? பேங்க் அக்கௌண்ட்ல. பேங்க் அக்கௌண்ட்ல எப்படி கம்ப்ளீட் பண்றது? பை டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ். எவ்வளோப்பா? 8,25,000, 31st March 22. ஆர் யூ ஆல் தேர்? அடுத்தது வா, செக்லிஸ்ட்ல பாரு என்ன பண்ணலான்னு. ட்ரான்ஸ்ஃபர் டிஆர்ஆர் டு ஜிஆர். டிஆர்ஆர் அக்கௌண்ட் வா. இங்க இருக்க பேலன்ஸை அப்படியே டு ஜெனரல் ரிசர்வ்னு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணு. 31st March 22. 75,000 ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட். அப்புறம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிஆர்ஆர்ஐ டு பிஎன்எல். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிஆர்ஆர் அக்கௌண்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்றோம். ஆமா சார், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ல அது இருக்கு. கரெக்டா? அதுல போய் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாங்க. எந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை சொல்றாங்க சார்? இந்த 11,250 இன்ட்ரெஸ்ட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண சொல்றாங்க. இது இன்கமா எக்ஸ்பென்ஸா? ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி சொல்லு. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிஆர்ஆர்ஐ டு பிஎன்எல். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிஆர்ஆர்ஐ தான் இங்க டு பிஎன்எல் 31st March 22. இன்ட்ரெஸ்ட் காலம்ல மட்டும் 11,250 ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஆர் யூ ஆல் தேர்? நெக்ஸ்ட் என்ன சார்? அவ்வளவுதான் சார். இருக்கீங்களா? சூப்பர். இப்போ ஒரு பயங்கரமான ஒரு சண்டை போட்டிருக்கோம், டெரரிஸ்ட் ஆபரேஷன் பண்ணியிருக்கோம். இந்த டெரரிஸ்ட் ஆபரேஷன் எப்போ டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸஸ் பண்ணாலும் அது அப்படியே எல்லாரையும் சுட்டுட்டாங்கன்னு ஜாலியாக போக மாட்டாங்க, செக் பண்ணுவாங்க. அறியல் தேவர்படி எல்லாரும் செத்துட்டாங்களா, இல்லை யாராவது ஒளிஞ்சிருக்காங்களா அப்படின்னு. அறியல் தேவர்படி இப்போ நம்மளும் அதான் பண்ண போகிறோம். 5 தீவிரவாதிங்க, 5 அக்கௌண்ட்ஸ். அறியல் தேவர்படி எல்லாரும் க்ளோஸ் ஆயிட்டாங்களா, இல்லை யாராவது உயிரோடு இருக்காங்களான்னு பார்க்கணும். உயிரோட யாராவது இருந்தால் அவங்கள நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும். எவ்ரிபடி வா. டிபென்ச்சர் ஹோல்டர், டிபென்ச்சர் அக்கௌண்ட் உயிரோட இருக்கா, செத்து போச்சா? செத்து போச்சு. இதுல இருந்த பேலன்ஸ் எல்லாம் டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனதுனால இந்த அக்கௌண்ட்ல 0 பேலன்ஸ், செத்து போன அக்கௌண்ட். எவ்ரிபடி டிஆர்ஆர் அக்கௌண்ட் உயிரோட இருக்கா, செத்து போச்சா? சொல்லு. செத்து போச்சு. அங்க இருந்து 75 பேலன்ஸையும் எங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்ட? ஜெனரல் ரிசர்வ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்ட. ஸோ டிஆர்ஆர் உயிரோட இல்லை. இங்க ஒருத்தன்ல 2 பேர் ஒளிஞ்சிருப்பான். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் இன்ட்ரெஸ்ட், 2 பேரையும் தேடு. இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பாரு. ஃபேஸ் வேல்யூ டெபிட் 1,12,500, கிரெடிட் 1,12,500, 0. அமௌண்ட் 1,12,500, 1,12,500, 0. நோ பேலன்ஸ் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட். கரெக்டா? இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட்ல 11,250 இருந்துச்சு. அதை நான் பிஎன்எல்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுனால இப்போ பேலன்ஸ் இருக்காது. இந்த அக்கௌண்ட்டும் செத்து போச்சு. ஆர் யூ ஆல் தேர் எவரிபடி? ஏய், இவன் உயிரோட இருக்கான் பாரா, பேங்க் அக்கௌண்ட். இவனை கொல்லணும் நம்ம. ஆர் யூ ஆல் தேர் எவரிபடி? டிபென்ச்சர் ஹோல்டர் செத்து போயிட்டான். ஆர் யூ ஆல் தேர் எவரிபடி? ஒரே ஒரு அக்கௌண்ட் தான் உயிரோட இருக்கு. அதை க்ளோஸ் பண்ணி என்ன பேலன்ஸ் சொல்லு. 31st March 22 by balance carry down 48,750. Are you all there everybody? So one and only account which is carrying a balance is, remaining accounts are closed. ஏன் தெரியுமா? ஏன் பாக்கி அக்கௌண்ட்லாம் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு தெரியுமா? பாக்கி அக்கௌண்ட் எல்லாம் டிபென்ச்சரோட சம்பந்தப்பட்ட அக்கௌண்ட். டிபென்ச்சர் உயிரோட இருக்க வரைக்கும் அதுல பேலன்ஸ் இருக்கும். டிபென்ச்சரே இல்லைன்னா அதுல பேலன்ஸ் இருக்காது. எவ்ரிபடி ஏய், இந்த டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட், டிபென்ச்சர் இருந்தாதான் டிபென்ச்சர் அக்கௌண்ட், டிபென்ச்சர் இருந்தாதான் அந்த அக்கௌண்டே இருக்கும். ரைட்டா? டிஆர்ஆர் டிபென்ச்சர் சம்பந்தப்பட்ட அக்கௌண்ட் இருந்தாதான் இருக்கும். டிஆர்ஆரையும் இருந்தாதான் இருக்கும். டிபென்ச்சர் ஹோல்டர், டிபென்ச்சரே இல்லைன்னா அவன் என்னத்தை ஹோல்டு பண்ணுவான்? இருக்க மாட்டான். ஆர் யூ ஆல் தேர் எவரிபடி? மேல போலாமா? பேங்க் அக்கௌண்ட் டிபென்ச்சர் சம்பந்தப்பட்ட அக்கௌண்ட் மட்டுமே கிடையாது. ஈவன் a company which does not issue debenture will have a, even a business which is not at all a company also will have a. ஏன்பா இருக்கீங்களா? Shall we proceed everybody? So this is how you will solve this problem, redemption of debentures with fund. Everybody இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் அந்த question number 2 in your practice problem. இந்த மாதிரி செக்லிஸ்ட் ஒன்று ரெடி பண்ணி you will carry out. ஒர்க்கிங் நோட் வேணும்னா காமிக்கலாம். அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா, இதோ இதுக்கு ஒரு ஒர்க்கிங் நோட் போட்டுட்டு அது அந்த ஒர்க்கிங் நோட்லேருந்து இங்கே வந்துச்சுன்னு சொல்லலாமான்னு கேட்குறாங்க. பண்ணலாம், தாராளமாக தப்பு இல்லை. ஆர் யூ ஆல் தேர் எவரிபடி?
Shall we move? கவனிங்க, இது டைப் 1 ப்ராப்ளம் சார். டைப் 1 ப்ராப்ளம்னா என்ன சார்? ரிடம்ஷன் ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் வித் ஃபண்ட். ஆர் யூ ஆல் தேர்? இந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் மட்டும்தான், அதோட பிரெயின் ஸ்ட்ரோக்கு, பிபி, சுகர்லாம் இல்லை. இப்போ ஒரு பேஷண்ட் பார்க்க போகிறோம், அவருக்கு எல்லாமே இருக்கும். Are you there everybody? அது type 2 problem, type 2 patient, which means redemption of debentures with fund with other complications. அதர் காம்ப்ளிகேஷன் எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம், இதா இருக்கணும்னு சொல்ல முடியாது. ஏய், உனக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கா, அப்ப கண்டிப்பா நீ பிரெயின் அட்டாக் தான் அடுத்த பிரச்சனையா வரணும், வேற கை கால் வலின்னு வரக்கூடாது, இப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. பேஷண்ட்டுக்கு எப்படி வேணாலும் வலி வருவான், நம்ம ட்ரீட் பண்ணும். Are you there everybody? இருக்கீங்களா? சப்போ கமான், ரிடம்ஷனோட இதுல வேற ஏதோ ஒரு யூனிட்ல கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ்ல படிச்சது இதுல வந்து சேரப்போகுது, அது மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோ. Are you there everybody? அது என்னன்னு கொஸ்டின் கேஸ் பார்த்தா தான் தெரியும். Shall we move? Let us take up type 2 problem, question number 3. Are you all there? Gavani. The balance sheet of E Limited unlisted company other than AFI, banking, NBFC, HFC சொல்லிட்டானா? அப்போ DRR applicable? DRRI ரெண்டுமே applicable. Are you all there everybody? இருக்கீங்களா? சரி, சூப்பர். இதை மைண்ட்ல வச்சுட்டு நம்ம படிக்கலாம். அந்த கம்பெனியோட பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க. ஈக்விட்டி அண்ட் லயபிலிட்டி, ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட், அதில் ஷேர் கேபிட்டல் 2 lakh, ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் 1,20,000. இதெல்லாம் என்ன அப்படின்றது நோட்ல சொல்லியிருக்காங்க. அந்த நோட் போய் பார்த்தா நமக்கு தெரியும். நான் கரண்ட் லயபிலிட்டி, லாங் டேர்ம் பாரோவிங் 1,20,000, கரண்ட் லயபிலிட்டி ட்ரேட் பேயபிள் 1,15,000, பேலன்ஸ் ஷீட் லயபிலிட்டி சைட் டோட்டல் 555,000. அசட் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. நான் கரண்ட் அசட் ப்ராப்பர்ட்டி, பிளான்ட் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் இருக்கு. கரண்ட் அசெட்ல இன்வென்ட்ரி, ட்ரேட் ரிசீவபிள், கேஷ் அண்ட் பேங்க் பேலன்சஸ் இருக்கு. ஸோ இதோட டீடைல்ஸ், எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் அதை நோட்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஷேர் கேபிட்டல், ஆத்தரைஸ்டு கேபிட்டல் 30,000 ஷேர்ஸ் ஆஃப் 10 each 3 lakhs. இஷ்யூடு சப்ஸ்கிரைப்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 20,000 ஷேர்ஸ் ஆஃப் 10 each ஃபுல்லி பெய்ட் அப் 2 lakh. இந்த 2 lakh தான் பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கு. இருக்கீங்களா? அப்போ this 2 lakh represents what? ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல். அப்பா, ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் இல்லை அப்படின்னா அந்த ரிடம்ஷன் இதில் வராது. Are you there everybody? மேலே போலாமா? இருக்கீங்களா? ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ், பேலன்ஸ் ஷீட் வா. இங்க எவ்வளவு சொன்னாங்க ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்? இது ஃபுல்லாவுமே எது ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னா P&L, வேற எந்த ரிசர்வும் இங்க இல்ல. இருக்கீங்களா? லாங் டேர்ம் பாரோவிங் அப்படின்னு இங்க கொடுத்துருக்கிறது 1,20,000. இது ஃபுல்லாவே 12% டிபென்ச்சர்ஸ் இருக்கு. அப்படி இருந்தால் தான் ரிடீம் பண்ண முடியும். இருக்கீங்களா? ப்ராப்பர்ட்டி, பிளான்ட் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட், அதில் ஃப்ரீ ஹோல்டு ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க. கேஷ் அண்ட் பேங்க் பேலன்ஸில் கேஷ் அட் பேங்க், கேஷ் இன் ஹேண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. எவ்ரிபடி இருக்கீங்களா? இது என்ன மாதிரியான கம்பெனி? இதுக்கு டிஆர்ஆர் அப்ளிகபிள் தானே? கிரியேட் பண்ணியிருக்கணும் தானே? கிரியேட் பண்ணியிருந்தா அந்த டிஆர்ஆர் எங்க இருக்கும்? ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் இருக்கா? ஃபுல்லாவே ஷார்ட் ஃபால். ஆர்எல் தேர் போன ப்ராப்ளம் இல்லையா? 75க்கு 25 கிரியேட் பண்ணா, இங்க ₹1 கூட கிரியேட் பண்ணல. ஃபுல் டிஆர்ஆர் யூ ஷுட் கிரியேட். கரெக்டா? சரி, டிஆர்ஆர்ஐ, டிபென்ச்சர் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இது இருந்தா எங்க வரும்? பேலன்ஸ் ஷீட்ல அசட் சைட்ல வரும். நான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்டா வரணும், இல்லனா அட்லீஸ்ட் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்டாவது வரணும். ஆர்எல் தேர் படி இருக்கீங்களா? இங்க வா. பேலன்ஸ் ஷீட்ல அசட் சைட்ல இங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ன்ற பேரே காணும். ஆர்எல் தேர் படி டிஆர்ஆரையும் இவன் கிரியேட் பண்ணல. அப்ப இந்த ப்ராப்ளம்ல டிஆர்ஆரையுமே ஷார்ட் ஃபால் தான். ஓகேவா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவரிபடி? அப்போ என்ன புரியுது? டிஆர்ஆர், டிஆர்ஆர்ஐ ரெண்டும் நான் கிரியேட் பண்ணணும்னு புரியுதா? இருக்கீங்களா? ஸோ இது வரைக்கும் வந்துட்டோமா? பாரு, இப்ப பாரு. அட் த ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங் இட் வாஸ் ரிசால்வ்டு அப்படின்னா இட் வாஸ் டிசைடட் பை த கம்பெனி. இருக்கீங்களா? என்னெல்லாம் டிசிஷன் பண்றான்னு பார்ப்போம். ஏ, நல்லா படிக்கிறேன், கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு. டு கிவ் எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர் the option to purchase one 10 rupee share at 15 rupees for every 4 shares held prior to bonus distribution. ஓஹோ, போனஸ் வரப்போகுது. இது போனஸ் இல்ல, போனஸ் வரப்போகுது. ஆர்எல் தேர் everybody? This option was fully taken by all the shareholders. சரி, இது போனஸ் இல்ல, போனஸ் இனிமே தான் வரப்போகுது. அப்ப இது என்ன? ரைட்ஸ் இஷ்யூ. ஆர்எல் தேர்? ரைட்ஸ் இஷ்யூல ரெண்டு எம்பசிஸ் தான், ரெண்டு டாபிக் தான் எம்பசிஸே. ஒன்னு வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ரைட், இன்னொன்னு அக்கவுண்டிங் ஃபார் ரைட்ஸ் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ். இது எது?
accounting for rights issue of shares. அப்ப rights issue of shares, if it is done at par, bank to capital, premium, bank to capital to premium. இங்க பாரா premium-ஆ. அப்ப bank to capital to premium. Are you there everybody? சரி, இது கண்டுபிடிக்கணும். பேங்க் அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் தெரியணும். கரெக்டா? அவங்க அது கொடுக்கல. ஸோ ஆனால் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க. ரைட்ஸ் ரேஷியோ என்ன? 1 for every 4 held. So you will open working note number 1. Calculation of number of right shares. Equity shares existing அந்த நம்பர்ஸ் எழுதிரு. அப்புறம் ரைட்ஸ் இஷ்யூ ரேஷியோ எழுதிரு. கால்குலேஷன் போட்டு அது எவ்வளோ ஷேர் அப்படின்னு சொல்லு. இப்போதைக்கு வாயில சும்மா சொல்லு. ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங் சொல்லு. அதுல 20,000 into 1/4. 5,000 shares will be given as right shares. அப்ப இருக்கியா? சூப்பர். இது ஃபர்ஸ்ட் டிசிஷன். மேல போலாமா? அடுத்த டிசிஷன் பி பாரு. டு இஷ்யூ போனஸ் ஷேர். 1 போனஸ் ஷேர் ஃபார் எவ்ரி. இதுவும் டிசைட் பண்ணிருக்காங்க. கமான், இருக்கீங்களா? அப்ப இங்கேயும் நம்பர் ஆஃப் போனஸ் ஷேர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். அப்புறம் வேல்யூ அண்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் போனஸ் கண்டுபிடிக்கணும். கரெக்டா? இதெல்லாம் எங்க படிச்சீங்க? யூனிட் 4ல. ஷால் வி ப்ரொசீட் everybody? இருக்கீங்களா? அப்ப கமான், how do I find out the number of bonus shares? இதே மாதிரி தான் சார். Equity shares existing. Now I cannot take the existing shares as 20. It should be 20 plus this 5. அப்ப how much? அதுக்கு 1/5. 5,000 shares. Again 5,000 shares as bonus. Everybody, இது number of shares. I want value of bonus. உன் கம்பெனில ஈக்விட்டி ஷேர் எந்த ரூபி ஷேரா இருக்கு? அப்ப நீ போனஸ் கொடுத்தாலும் அது 10 rupees ஷேர் தான் கொடுக்க முடியும். ஸோ 5,000 into 10. இருக்கீங்களா? 50,000க்கு எனக்கு சோர்ஸ் வேணுமா? போனஸ் சோர்ஸ் யூனிட் 4ல படிச்சிருக்க. இது ஃபுல்லி பெய்ட் போனஸ் ஷேரா, கன்வர்ஷன் ஆஃப் பார்ட்லி பெய்ட் இன்டு ஃபுல்லி பெய்டா? அப்ப கமான், இதுக்கு நான் எந்த சோர்ஸ் எடுத்துக்கலாம்? நிறைய படிச்சோம் சார். சிஆர், செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம், ஜெனரல் ரிசர்வ், P&L இவ்வளவு படிச்சோம் சார். இருக்கீங்களா? அதெல்லாம் இந்த கம்பெனில இருக்கா? இந்த கம்பெனில என்ன இருக்கு? P&Lன்னு இதை பத்தி சொல்றதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஒரு என்ட்ரி போட்டியே, அதை பத்தி யோசி. பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் to share capital to securities premium. Can I use securities premium for bonus issue? Yes. Are you there everybody? அப்ப இந்த போனஸ்க்கு நான் செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் எடுப்பேன். அது பத்தலனா P&L எடுப்பேன். இருக்கீங்களா? ஓவரா? சூப்பர். அப் டு திஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சா? 2 முடிவு வரைக்கும் ஓகே. 3வது முடிவுக்கு அப்புறமா போலாம். தேர்ட் டிசிஷன் we will go in a short while. இருக்கீங்களா? இப்போ இது வரைக்கும் how many entries? For rights issue how many entry? And for that one working note will come. For bonus issue how many entry? Declaration 1 entry, issue of bonus share 1 entry totally. How many working notes for bonus? 2. So for total working notes 3. Total number of entries 3. Up to this total number of entries 3. Okay va? இப்போ மேல போலாமா? Third decision of the company. To repay debentures at a premium of 3% அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் journal entries போடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. Third decision இருக்கா? To repay debentures at premium of 3%. சொல்றாங்களா? Redemption of debentures ஆ, issue of debentures ஆ? With ஃபண்டா, without ஃபண்டா? DRRI applicable ஆன கம்பெனிக்கு ரிடம்ஷன் எப்பவுமே வித் ஃபண்ட்ல தான் பண்ண முடியும். ஆர் எல் தேர் everybody? அவங்க ஃபண்ட் கிரியேட் பண்ணலனா அது ஷார்ட் ஃபால் நான் செய்யணும். இருக்கீங்களா? சரி, இதுக்கு எவ்வளவு என்ட்ரிஸ் வரும் சும்மா சொல்லு. டிசிஷன் ஏக்கு ஒரு என்ட்ரி, டிசிஷன் 2க்கு ஒரு 2 என்ட்ரி, டிசிஷன் 3க்கு 10 என்ட்ரி. பார்க்கலாமா? இருக்கீங்களா? சூப்பர். இது ரிடம்ஷன் ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் வித் ஃபண்டா? நம்ம படிச்சிருக்கோம். இட் மே ஸ்டார்ட் இன் தி இயர் ஆஃப் இஷ்யூ ஆர் சப்சிக்வெண்ட் இயர் ஆஃப் மெச்சூரிட்டி. கொஸ்டின் நம்பர் 1 ஸ்டார்டட் வித் இயர் ஆஃப் மெச்சூரிட்டி. இந்த ப்ராப்ளம்ல மெச்சூரிட்டி. இப்போதான் அந்த பிரீமியம் 3% சொல்றான். இதுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருந்தா அது அக்கௌண்ட் ஆகி பேலன்ஸ் ஷீட், அசெட் சைட், நான் கரண்ட் அசெட், அதர்ஸ்ல வந்திருக்கும். இங்க நான் கரண்ட் அசெட் இருக்கு, ஆனா அதர்ஸ் இல்ல. அப்படின்னா அந்த லாஸ் அப்போ தெரியாது. இப்போதான் அதை அக்கௌண்ட் பண்ணணும். கரெக்டா? இருக்கியா? அப்ப சொல்லு, என்னெல்லாம் என்ட்ரிஸ் பண்ணணும், எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்? இயர் ஆஃப் மெச்சூரிட்டி கொஸ்டின் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோமே, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன், ரிசீவ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் DRRI. ஆனா வெயிட், அதுக்கு ஐ ஷுட் ஹவ் ஹேட் இன் த லாஸ்ட் இயர் DRRI. பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க. டிட் ஐ கேரி எனி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்? அப்ப will I receive interest now? வராது. வந்திருக்கணும், ஆனா இங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாததுனால வராது. Did I have debenture in the last year balance sheet? பாரு, அப்ப அதுக்கு டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ அப்போ ஐ வில் ஸ்டார்ட் வேர்?
This part C will start with debenture interest payment. ஓகேவா? அப்புறம் creation of DRR, also creation of DRR, இது எல்லாமே ஷார்ட் ஃபால். Then year of maturity, sell that DRR, DRRI. Everybody investment sale பண்ணணும், கரெக்டா? என்ன இப்பதானே சொன்னேன், இந்த வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும்னா போன வருஷம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்திருக்கணும். போன வருஷம் பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கா? இல்ல. அப்ப டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி வரும்? போன வருஷம் பேலன்ஸ் ஷீட்ல டிபென்ச்சர் இருக்கு பாரு. இருக்கு, டிபென்ச்சர் இருக்கு, லாங் டேர்ம் பாரோவிங் இருக்கு, கண்ணை திறந்து பாரு, தூங்காத அரை தூக்கத்துல. இருக்கியா? அட்டென்ஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கு உனக்கு, கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்பப்போ தொலைஞ்சு போயிடுற, கவனிச்சானா ஷார்ப்பா அடிச்சிடுற. கவனி. இருக்கீங்களா? ஷால் வி ப்ரொசீட்? லிசன் லிசன் லிசன், முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். சி மட்டும் ஆரம்பிக்கலாம். அப் டு ஏ அண்ட் பி 3 entries, 3 working notes. Okay, part C, shall we start? Actually we are accounting for year of maturity, correct? இந்த இயர் ஆஃப் மெச்சூரிட்டி, இங்க வா இங்க வா, நீ எதுவும் கவலைப்படாத, இங்க படிச்சு வச்சிருக்க, எழுதி வேற வச்சிருக்கோம், பார்க்கலாம். இதோ இங்க வா. இயர் ஆஃப் மெச்சூரிட்டியில என்னெல்லாம் பண்ணணும்? இன்ட்ரெஸ்ட், ரிசீவ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிஆர்ஆர்ஐ, கரெக்டா? ஆனா இதுல இருந்து எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும்னா முதல்ல டிஆர்ஆர்ஐ எனக்கு போன வருஷத்துல இருந்திருக்கணும். அது இருந்திருந்தா அது பேலன்ஸ் ஷீட்ல அசெட் சைட்ல காமிச்சிருப்பாங்க. அந்த பேலன்ஸ் ஷீட் உன் கண்ணு முன்னாடி இருக்கு, அங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கா பாரு. இல்லாத இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல இருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் வருமா? அப்ப அதனால அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் என்ட்ரி நாட் அப்ளிகபிள் ஃபார் திஸ் ப்ராப்ளம். எவ்ரிபடி, டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும். டிபென்ச்சர் இருந்ததா பேலன்ஸ் ஷீட்ல? அப்ப அதுக்கு நான் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணி தான் ஆகணும். இங்க ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ஆர் யூ தேர் எவ்ரிபடி? சோ பே டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட். அதுக்கப்புறம் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்லாம் நம்ம இயர் எண்ட்ல பண்ணலாம். ஆர் யூ தேர் எவ்ரிபடி? இருக்கீங்களா? ஷார்ட் ஃபால் எதுல இருக்கு? ரெண்டுத்துலயுமே இருக்கு. டிஆர்ஆர் டிஆர்ஆர்ஐ கிரியேட் பண்ணு. எவ்ரிபடி பண்ணிட்டியா? அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும்? சேல் ஆஃப் டிஆர்ஆர்ஐ. ஆர் யூ தேர் எவ்ரிபடி? கமான். லாஸ்ல ரிடீம் பண்ண போறியா, ப்ராஃபிட்ல ரிடீம் பண்ண போறியா, பார்ல ரிடீம் பண்ண போறியா? இந்த லாஸ் உனக்கு முன்னாடியே தெரியுமா? அப்ப இப்பதான் அந்த லாஸ் புக் பண்ணணும். லாஸ் ஆன் டிபென்ச்சர்ஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு பிரீமியம் ஆன் 5. ஆர் யூ தேர் எவ்ரிபடி? இப்போ நீ ரிடம்ஷனுக்கு ரெடி. டியூ என்ட்ரி 6, பேமெண்ட் என்ட்ரி 7. ஆர் யூ தேர் எவ்ரிபடி? ட்ரான்ஸ்ஃபர் டிஆர்ஆர் டு ஜிஆர். என்னப்பா இருக்கியா? தட் இஸ் வாட் 8. ஆஃப்டர் தட் யூ வில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட், யூ வில் ரைட் ஆஃப் டிபென்ச்சர் லாஸ். இருக்கீங்களா? அப்ப டோட்டலி ஹவு மெனி என்ட்ரிஸ்? 10 ஃபார் பார்ட் சி அலோன். A and B 3 entries. அப்ப totally 13 entries and 3 working notes going to come. Can you handle? 15 minutes time I will give. 13 entries, 3 working notes, please. இது RTP problem. In your MTP, any debenture problem? People who wrote MTP வரலையா? லாஸ்ட் 2 attempts மெயின் கொஸ்டின் பேப்பர்லயே வரல. அண்ட் MTPலயும் இந்த வாட்டி வரல. மெயின் எக்ஸாம்ல கண்டிப்பா வர சான்ஸ் இருக்கு.
ஆன்லைன் பசங்களா வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. $12 more to complete this problem. மெட்டீரியல் ஆன்லைன் பசங்களுக்கு டெலிகிராம். இது என்ன எல்லா வாட்டியும் சொல்லணுமா? புது மெட்டீரியல் கொடுக்கும் போதெல்லாம். மெட்டீரியல் வந்தாலே அதை நாங்க போட்டுற சொல்லுங்க டெலிகிராம்ல.
Over. At the end of today's class, 90% of account syllabus will be with you. பாக்கி ஒரு 90 to 92%. பாக்கி ஒரு 8 to 10 marks incomplete records மட்டும்தான் பாக்கி இருக்கும். நான் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஃபுல் போர்ஷன் எடுப்போம் இங்கே அப்படின்ட்டு. ஸோ அக்கௌண்ட்ஸில் ஐ திங்க் சுந்தர் would have completed the balance portions. கரெக்டா? ஸோ இன்னும் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸை விட பாக்கி எல்லாமே முடிஞ்சே போயிடும் இன்னைக்கு கிளாஸ் எண்டில். போட்டா போடு, போடாட்டி போ. போட்டா ஒரு என்ட்ரி எக்ஸ்ட்ரா வரப்போதியா? சண்டை போடுறேன். ஏன் நீங்க அவங்கள்ட்ட கேட்க மாட்டீங்களா நடுவில்? அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சாங்க. ஓகே. ஏன் நீங்க இவங்க கிட்ட கேட்க மாட்டீங்களா? பாத்தீங்களா, நான் சொன்னல. டவுட் படுறாங்க உங்க மேல. சரிங்களா? டன். எனிபடி who still doing? Anybody who is still doing? சீக்கிரம். கொஸ்டின் நம்பர் 3. சரி, இனிமே பண்ணது போதும். இங்க கவனி, இங்க கவனி. இந்த பிடிஎஃப்பும் வேணாலும் ஆஃபீஸ்ல கேளு, வாட்ஸ்அப் பண்ணிடுவாங்க, டெலிகிராம் பண்ணிடுவாங்க. கவனி. லிசன் everybody. Come on. The first decision is to give rights issue of shares. அப்படிதானே? So rights issue of share entry சொல்லு. Bank account debit to share capital to securities premium. இதுக்கு எனக்கு number of shares வேணும். So I will open working note number 1. Calculation of number of rights shares. Equity shares existing 20,000 shares. Rights issue ratio. Rights ratio is 1:4. So number of shares 20,000 into 1/4. 5,000 shares. For this issue of 5,000 shares, we should now make entry. What is the face value of this 5,000 shares? 5,000 into 10, 50,000. What is the issue price? 15. Appa premium is 5. So 5,000 into 5. This is 5,000 into 15. 75,000. Part A over. Correct? Part B is bonus issue. So let us make calculation. Working note number 2. Calculation of number of bonus shares. Equity shares existing on the date of bonus is 20 plus rights issue 5. So totally 25,000 shares are existing. Bonus ratio is 1:5.
calculation number of shares 25,000 into 1 by 5, 5,000 shares. I can't make entry with 5,000 shares. I need the value of that 5,000 shares and source. Value and source for bonus. Come on. 5,000 into 10, 50,000 is the value of bonus. Question la balance sheet la only P&L available, but just now you have created securities premium. Securities premium is available for bonus. So, first restricted reserve will be used first, securities premium maximum. Still I need, which I will take from P&L. So, tell me the entry. Securities premium account debit 25, P&L account debit 25 to bonus to equity shareholders சொல்லுங்க 50,000. அப்புறம் bonus to equity shareholders account debit to equity share capital எவ்வளோ 50,000. with this part B over part C உள்ள போலாமா straight starting with debenture interest payment so debenture interest account debit to bank debenture face value சொல்றா 20 rate 12% எவ்வளோ 14,400. இருக்கீங்களா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிஆர்ஆரை வாங்க முடியாது ஏன்னா டிஆர்ஆரை போன வருஷம் இல்ல கரெக்டா டிஆர்ஆரும் இல்ல கரெக்டா ஆனா அதெல்லாம் வேணும் ரைட்டா கிரியேட் பண்ணு P&L account debit to DRR 1,20,000. Okay. DRRI account debit to 1,20,000 into 15%. 18 year of maturity இருக்கியா redeem பண்ணனும்னா இத சேல் பண்ணனும் சேல் பண்ணிரு bank account debit to DRRI சொல்லு 18,000. லாஸ் இப்பதான் தெரியுமா முன்னாடியே தெரியுமா அப்ப அத புக் பண்ணு loss on debenture, that is debenture loss account debit to premium on redemption of debenture. How much percent? 1,20,000 into 3%. 3,600. இருக்கீங்களா சரி அப்புறம் redemption due 12% debentures account debit 1,20,000 premium on redemption of debentures account debit 3,600. Two debenture holders 1,23,600. Pay பண்ணிரு debenture holders account debit to bank 1,23,600. சொல்லுங்க transfer of DRR to GR. So DRR account debit to general reserve 12. அப்புறம் P&L account debit to debenture interest 14,000. That's all. P&L to debenture loss இந்த 3,600 should be written off கரெக்டா இது ப்ரொபோர்ஷனேட்லியா இல்ல எப்படி இதான் சார் இயர் அண்ட் இப்பதான் சார் லாஸே புக் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு மேல ப்ரொபோர்ஷனேட்லியா கேரி பண்ண முடியாது ஏன்னா டிபென்ச்சரே இருக்காது கரெக்டா டிபென்ச்சர் இல்லைனா அது சம்பந்தப்பட்ட எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ஸோ ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் 3,600 லைட் ஆஃப் பண்ணிடணும் சொல்லு P&L account debit to debenture loss 3,600. முதல்ல கவுண்ட் பண்ணும்போது 13 தான் வந்துச்சு ஆனா இப்போ 14 வராம இருக்கு ஏதோ நம்பர் தப்பா எழுதியிருப்பேன் 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Right? Everybody, this is type 2 problem. What is type 2? இதுல redemption with fund இருந்துச்சு bonus issue rights issue இருந்துச்சு which means it is unit 6 plus unit 4. unit 4ல ரெண்டு பார்ட்டும் டெஸ்டட்
Are you there, everybody? இதே ப்ராப்ளம் தான் வரும். நான் டைப் 2ல சொல்ல முடியாது. அடுத்த ப்ராப்ளம் அவங்க கொடுக்குற ப்ராப்ளம் மேபி யூனிட் 6 with யூனிட் 5 which is what? Redemption of preference share capital. ஆர் இதே ப்ராப்ளம் இன்னும் கொஞ்சம் லென்த்தி ஆக்கணும்னா prepare balance sheet after above adjustments அப்படி சொல்லியிருக்கலாம். Are you there, everybody? அப்ப நீ திருப்பி பேலன்ஸ் ஷீட் ரீடிராஃப்ட் பண்ணணும். இருக்கீங்களா? பெரிய வேலை இல்லைன்னா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். இருக்கீங்களா? ஸோ அப்போ we'll have now 10 minutes break. And third type of problem ஒன்று தான் பாக்கி, கன்வெர்டபிள் டிபென்ச்சர். செம்ம இம்பார்ட்டன்ட்டு. இந்த வாட்டி ஜான் 26 ஆர்டிபிலையும் அதான் இருக்கு. ஏற்கனவே ஜான் 25லையும் அதை டெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. 10 minutes பிரேக் போயிட்டு shall we start? So type 3, redemption of debentures when you have convertible debentures. Convertible debentures na என்ன? These debentures, at the time of issue of debenture, company will give an option to this debenture holder that after a period of time, either you can convert your debenture into share or வேணா சொன்னா மெச்சூரிட்டியில காசு வாங்கிட்டு கிளம்பு. Are you there, everybody? நான் கன்வெர்டபிள் டிபென்ச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க கம்பல்சரியா டிபென்ச்சர் ஹோல்டரா இருந்து தான் பைசா வாங்கிட்டு வெளியே போகணும். தே வில் பி ரீபெய்ட் தேர் மணி. they cannot be converted into equity shares. அவங்க யாரு? நான் கன்வெர்டபிள். கன்வெர்டபிள்னா யாரு? they will have two options, either to get cash or to convert their debentures into shares. Are you there, everybody? அப்போ டிபென்ச்சரை செட்டில் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு விதம். ஒன்று பைசா கொடுத்து செட்டில் பண்ணலாம், அதான் இப்போ இவ்வளோ நேரம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். Are you there, everybody? இப்போ வேற மாதிரி செட்டில்மெண்ட் நடக்கும். ஷேர் கொடுத்து டிபென்ச்சரை செட்டில் பண்ணிடுவேன். Are you there, everybody? இருக்கீங்களா? அப்போ இதுக்கு எப்படி அக்கௌண்ட் பண்ணுறது? ரிடம்ஷன் பை கன்வர்ஷன், ரிடம்ஷன் பை பேமெண்ட். ரிடம்ஷன் பை பேமெண்ட் தான் இப்போ பார்த்துட்டு இருந்தோம். ரிடம்ஷன் பை கன்வர்ஷன் இப்போ புரிஞ்சுக்க போகிறோம். இருக்கீங்களா? கவனிங்க, எல்லாம் சின்ன சின்ன கான்செப்ட் தான், கவனிங்க. சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இங்கே கவர் ஆகும், கொஞ்சம் கவனிங்க. This company issues 10,000 convertible debentures of rupees 10 each. அப்படின்னா 1 lakh தானே? And these debentures were issued for cash. So bank account debit to debentures, bank account 1 lakh, convertible debentures account 1 lakh. Are you there? இருக்கீங்களா? கவனிங்க, இது ஃபுல்லி கன்வெர்டபிள் அப்படின்னா இவங்க எல்லாருமே கன்வெர்ட் ஆகுறாங்க. அட் மெச்சூரிட்டி யாருமே அவங்க பைசா கேட்கல, ஷேரை மாற்றி கொடுத்துருங்கன்னு சொல்கிறாங்க. Are you there, everybody? இருக்கீங்களா? பைசா கொடுத்து ரீபே பண்ணால் என்ன நடக்கும்? debentures to bank. debenture will reduce, bank balance will reduce. எப்போ இருக்கீங்களா? that is debenture to debenture holder, debenture holders to bank, அதாவது அது debenture to bank net entry. இருக்கீங்களா? சரி, இதுவே நான் பைசா கொடுக்காம இவங்களை ஷேராக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டா இந்த டிபென்ச்சர் இனிமே இருக்காது. இது என்னவா மாறிடும்? ஷேர் கேபிட்டலாக மாறிடும். Are you there, everybody? This is what will happen in conversion. என்ன ஆகும்? டிபென்ச்சர் போயிடும், ஷேர் வந்துடும். ஒரு லைபிலிட்டி போயிடும், இன்னொரு லைபிலிட்டி வந்துடும். லைபிலிட்டி போகணும்னா லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணணும், லைபிலிட்டி வரணும்னா லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பண்ணணும். இதுக்கு என்ட்ரி நீ சொல்லு. டிபென்ச்சர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஷேர் கேபிட்டல். ஃபினிஷ்ட். Are you there, everybody? இருக்கீங்களா? So come on, please listen everybody. சப்போஸ் இந்த 10,000 டிபென்ச்சர்ஸும் கன்வெர்ட் ஆக போகிறாங்கன்னா அப்போ டியூ என்ட்ரி என்ன போடுவேன்னா percentage debentures account debit to debenture holders 1 lakh. ஏன்பா இருக்கியா? இவங்களுக்கு நான் ஃபுல்லாக ஷேராக கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் 1 lakh. புரிஞ்சுதா? இதோட நெட் என்ட்ரி சொல்லு. டிபென்ச்சர் ஹோல்டர் கேன்சல் ஆயிடும், டிபென்ச்சர் டு ஷேர் கேபிட்டல். ஓகேவாப்பா? சார் இல்லை சார், இது நான் ஃபுல்லாக பைசாவாக கொடுக்க போகிறேன் சார், கன்வெர்டபிள்லாம் கிடையாது சார், பைசாவாக வாங்கிட்டு போகிறாங்க சார் எல்லாரும். அப்போ என்ன சார் ஆகும்? இதே டியூ என்ட்ரி தான் சார் வரும், ஆனால் செட்டில்மெண்ட் என்ட்ரி லைட்டாக மாறும் சார்.
Debenture holders account debit to bank. எவ்வளோப்பா? 1 lakh. ஏன்பா இருக்கீங்களா? Suppose. Partly convertible. இவங்க எல்லா டிபென்ச்சரும் fully convertible கிடையாது. Partly convertible debentures இவங்கெல்லாம். Are there everybody? அப்படின்னா இதில் ஒரு 60% கன்வெர்ட் ஆகலாம். பேலன்ஸ் 40% நான் கன்வெர்டபிள். Are there everybody? 1 லட்சம் ரூபாயில் 60%னா எவ்வளோ சொல்லுங்க? 60,000 அது கன்வெர்ட் ஆகும். பேலன்ஸ் எவ்வளோ? அது பே தான் பண்ணணும். Are there everybody இருக்கீங்களா? அப்போ சொல்லு. என்ட்ரி டியூ என்ட்ரி எந்த சேஞ்சும் இல்லை. டிபென்ச்சர் டு டிபென்ச்சர் ஹோல்டர் 1 lakh. ஆனால் இந்த டிபென்ச்சர் ஹோல்டரை நான் எப்படி செட்டில் பண்ண போறேன்னா பாரு, டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் 60%. டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளோ? 60,000. இங்க டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு பேங்க் 40,000. இது தனித்தனியா போடாம சேர்த்து கூட போடலாம். டிபென்ச்சர் டு டிபென்ச்சர் ஹோல்டர் 1 lakh. டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட் 1 lakh டு கேபிட்டல் 60 டு பேங்க் 40. இப்படி கூட முடிக்கலாம். அப்ப இருக்கீங்களா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவரிபடி? கவனிக்கிறீங்களா? மேஜர் பாயிண்ட். NFC Limited is an unlisted company other than AIFI, Bank, OFI. சொல்லிட்டானா? அப்போ சொல்லு. DRRI applicability வந்துருச்சு. Are you there everybody? DRR எவ்வளோ கிரியேட் பண்ணுவ? சொல்லுப்பா. At least 10%. கரெக்டா? How much is that? Come on everybody. Please listen. நீ ஏன் இந்த ரிசர்வ் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் கிரியேட் பண்ற? டு ரீபே த டிபென்ச்சர் ஹோல்டர். அதாவது அவனுக்கு கடன் திருப்பி கொடுக்கணும்னா எனக்கு காசு தேவைப்படும், அப்பதான் திருப்பி கொடுக்க முடியும். கரெக்டா? காசுக்கு நான் எங்க போவேன்? அதனால தான் நான் ப்ராஃபிட்ல இருந்து சேர்த்து வைக்கிறேன், இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்றேன். ஆரியல் தேர்வுபடி இருக்கீங்களா? யாராவது ஒரு கடன்காரனுக்கு பணம் கொடுத்து செட்டில் பண்ண வேண்டான்னு சொன்னா அப்ப நான் இந்த சேர்த்து வைக்கிற வேலை எல்லாம் பார்க்க மாட்டேன். ஆரியல் தேர் எவ்ரிபடி கமான். கன்வெர்டபிள் டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு திருப்பி கொடுக்கறதுக்கு பணம் வேண்டாம், ஷேர் தான் கொடுக்க போற. ஆரியல் தேர் எவ்ரிபடி. அப்போ அவனுக்கு டிஆர்ஆர்ஐ கிரியேட் பண்ண வேண்டாம். அப்ப டிஆர்ஆர்ஐ will be created only for the non convertible portion. Are you there everybody? Now in our example, how much is non convertible portion? அப்போ we will create only to the extent of 40%. Are you there everybody? அப்போ டிஆர்ஆர் பாக்குறியா? 1 lakh into 40%, அதுக்கு தான் 10%. சொல்லு. DRRI 1 lakh into 40% into 15%. புரிஞ்சுதா உனக்கு? அப்ப பாயிண்ட் இங்க என்ன எடுத்துட்டு போற அப்படின்னு சொன்னா, இந்த டிஆர்ஐ இதெல்லாம் அப்ளிகபிளா இருந்தா கூட இட் வில் பி கமான் கிரியேட்டட் ஒன்லி ஆன் நான் கன்வெர்டபிள் போர்ஷன் ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ். கன்வெர்டபிள் டிபென்ச்சர்ஸ்க்கு இது ரெண்டும் வராது. கம்பெனிக்கு அப்ளிகபிலிட்டி இருந்தாலும் கன்வெர்டபிள் டிபென்ச்சர்ஸ்க்கு பண்ண மாட்டாங்க. இருக்கீங்களா? Shall we move everybody? Are you all there everybody? So this much is all about come on, accounting for redemption of convertible debentures. Due entry la endha change illa sir. Total debentures account debit to debenture holders. ஆனா payment to debenture holders நடக்காது, கன்வர்ஷன் தான் நடக்கும் கேபிட்டலா. Are you there everybody இருக்கீங்களா? மேல போலாமா? சூப்பர். இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் நான் எவ்வளவு கன்வெர்ட் பண்ண போறேன்? 60. கரெக்டா இருக்கீங்களா? 2 கேபிட்டல் 60,000 கிரெடிட் பண்ணிருக்கேனா? நான் எவ்வளோ ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இவங்களுக்கு கொடுக்கணும்? How many number of shares I should give for the 60,000? That 60,000 divided by the conversion price. 10 ரூபாய் ஷேரை கன்வர்ஷனுக்கு 20 ரூபாயில கன்வெர்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொன்னா அப்ப நான் இங்க டிவைட் பண்ண வேண்டியது 10 20 20. அப்படின்னா அது எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ்? 3,000 shares. ஏன்பா இருக்கீங்களா? This is how you will calculate the number of shares. That is the amount what is belonging to the convertible debenture holders divided by conversion price will give you the number of shares to be issued for the purpose of conversion. Shall we move? Are you all there everybody? This much is all about the stuff in this convertible debentures. Let us take up a problem.
Question number 4, page number 3. Are you all there? Very famous question, sir. This is there in Institute Study Materials illustration. Almost most of the RTPs contains this problem, and Jan 26 RTP also contains this problem. Everybody இருக்கீங்களா? இதே மாதிரி லைட்டா நம்பர் மாத்தி கொடுத்துருக்காங்க, அவ்வளவுதான். அந்த ப்ராப்ளமும் இங்க நான் கொடுத்துருக்கேன். அதை நீ ஹோம்ஒர்க்கா சால்வ் பண்ண போற. தோ இங்க இருக்கு பாரு. எவ்ரிபடி, இந்த ப்ராப்ளம் ஜான் 26 ப்ராப்ளமும் இப்போ நம்ம இங்க பண்ண போற ப்ராப்ளமும் சேம். இருக்கீங்களா? கவனிங்க. Listen. The company had issued 40,000 12% debentures of 100 each on 1st of April 2020. The debentures are due for redemption on 1st March 24. The terms of issue of debentures provided that they were redeemable at a premium of 5%. இது terms of issue சொல்லிடுச்சான். அப்படின்னா இந்த premium உனக்கு எப்போ தெரியும்? At the time of issue. The company offered an option to debenture holders to convert redeemable value of 20% of their holding into equity shares whose face value will be, but the conversion will happen at a predetermined price of 15. அப்படின்னா 10 ரூபாய் ஷேரை 15 ரூபாய்க்கு கொடுத்து கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க. அப்படின்னா அவங்க ப்ரீமியம்ல கொடுக்குறாங்களா, பார்ல கொடுக்குறாங்களா, டிஸ்கவுண்ட்ல கொடுக்குறாங்களா? வாட் இஸ் ப்ரீமியம் பர் ஷேர்? 5. இருக்கீங்களா? கமான். அண்ட் பேமெண்ட் இன் கேஷ் ஃபார் த ரிமைனிங் டிபென்ச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா கவனிங்க, ப்ளீஸ் லிசன். இங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்றத பாருங்க. ஆப்ஷன், the company offered an option to debenture holders to convert redeemable value of 20% of their holding. இருக்கீங்களா? அப்போ அவங்களுக்கு சேர வேண்டிய வேல்யூல 20% தான் அவங்க ஷேரா கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். அப்போ அவங்களுக்கு சேர வேண்டிய வேல்யூல 80% கேஷ் தான். அறியல் தேர்வுபடி இருக்கீங்களா? இதுதான் ஆப்ஷன். என்ன ஆப்ஷனு? நீ கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன்னு நீ சொன்னா கூட உனக்கு 100 ரூபாய் தரணும்னா ஃபுல் 100 கன்வெர்ட் பண்ண மாட்டாங்களாம். அந்த 100ல 20 மட்டும் தான் ஷேரா கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க. பேலன்ஸ் 80 பைசாவா கொடுப்பாங்க. எவ்ரிபடி இருக்கீங்களா? இந்த ஆப்ஷன் வேணான்னு சொல்றவனுக்கு ஃபுல் 100ம் கேஷா கொடுத்துருவாங்க. ஸோ ஆப்ஷன் இஸ் நாட் கேஷ் ஆர் ஷேர். இட் இஸ் எய்தர் ஃபுல் கேஷ் ஆர் 80% கேஷ் அண்ட் 20% ஷேர். இவ்வளவுதான் ஆப்ஷனே. அறியல் தேர்படி உனக்கு ஆப்ஷன் வேணாம்னா நீ ஃபுல் கேஷா வாங்கிட்டு போ. ஆப்ஷன் வேணும்னு நீ சொன்னா கூட நான் ஃபுல்லா ஷேரா மாத்த மாட்டேன். 80% கேஷ் ஆகும், 20% ஷேர் ஆகும் தான் கொடுப்பேன். இருக்கீங்களா? கவனி. 50 டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ். நீ எத்தனை டிபென்ச்சரா கொடுத்த? 40. 50 டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் ஹோல்டிங் டோட்டலி 50 பேர் டோட்டலா எவ்வளவு வச்சிருக்காங்கன்னா 5000 டிபென்ச்சர்ஸ் வச்சிருக்காங்க. தே டிட் நாட் எக்ஸைஸ் த ஆப்ஷன். அப்படின்னா என்னடா? அந்த 5000 டிபென்ச்சர்ஸ் ஃபுல்லா அவங்களுக்கு சேர வேண்டிய அமௌண்ட்டை கேஷா வாங்கிட்டு போயிருவாங்க. எவ்ரிபடி சார், 40ல 5000 ஃபுல்லா கேஷா வாங்கிட்டு போறாங்கன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளவு சார்? 35,000 டிபென்ச்சர்ஸ். இவங்களுக்கு சேர வேண்டிய பைசால 20% ஷேராகவும் 80% கேஷாவும் வாங்கிட்டு போவாங்க. இருக்கீங்களா? Calculate the number of equity shares to be allotted to the debenture holders and the amount to be paid in cash on redemption. So எவ்வளோ ஷேரா கொடுக்க போற, எவ்வளோ டோட்டல் பைசாவா கொடுக்க போற, இதான் கேட்குறாங்க. இருக்கீங்களா? நீ கொஸ்டின் ஒரு வாட்டி மறுபடியும் படி. ப்ளீஸ் கோ த்ரூ திஸ் ப்ராப்ளம் ஒன்ஸ் அகேன்.
டன். கொஸ்டின் படிச்சிட்டிங்களா? இப்போ கொஸ்டினோட இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரியுமா? அப்போ நான் கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க. எத்தனை டிபென்ச்சர்ஸ் டோட்டலாக இஷ்யூடு? 40,000. ஃபேஸ் வேல்யூ என்ன? எப்போ இஷ்யூ பண்ணாங்க? 1st April. சரி, இந்த டிபென்ச்சர்ஸ்லாம் எப்போ டியூ ஃபார் ரிடம்ஷனு? அப்படின்னா 31st March 21, 22, 23, 24, 4 years is the term. கரெக்டா? The terms of issue அப்படின்னா இஷ்யூ பண்ணும்போதே சொல்லிட்டாங்க the premium will be redemption premium will be how much percent? அப்படின்னா ஒரு டிபென்ச்சர் ஹோல்டருக்கு நீங்க ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளோ தரணும், அப்புறம் ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் எவ்வளோ தரணும், அப்போ டோட்டலாக ஒரு டிபென்ச்சர் ஹோல்டருக்கு செட்டில் பண்ண வேண்டிய பைசா அமௌண்ட் எவ்வளோ? 105. இருக்கீங்களா? இந்த கம்பெனி என்ன ஆப்ஷன் கொடுத்தாங்க சொல்லுங்க? ஆப்ஷன் டு கன்வெர்ட் 20% ஆஃப் தேர் ஹோல்டிங்ஸ் இன்டு ஷேர். அப்படின்னா பேலன்ஸ் 80% வில் பி ஒன்லி இன் கேஷ் அப்படின்னு நீ புரிஞ்சுக்கணும். இருக்கீங்களா? இந்த கன்வர்ஷனுக்கு எவ்வளோ ரூபாய் ஷேர் கொடுக்க போறாங்க? 10 rupees ஷேர், பட் கன்வர்ஷன் பிரைஸ் ஆஃப் வாட்? 15. பேலன்ஸை கேஷில் பே பண்ண போகிறாங்க. ஸோ அப்போ கமான், ஆப்ஷன் 2 அப்படின்றத கிளியராக புரிஞ்சுக்கோ. ஒன்று, உனக்கு சேர வேண்டிய 105 நீ பைசாவை வாங்கிட்டு போ. இல்லை, நான் வந்து கன்வெர்ட் பண்ண ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் கூட, அப்போ அந்த 105ல் 20% தான் நீ ஷேராக மாற்றிக்க முடியும். பேலன்ஸ் 80% நான் காசாக தான் கொடுப்பேன், நீ வாங்கிட்டு போகணும். அப்போ காசு 2 பேர் கொடுக்குறாங்க. யாருக்கலாம்? ஆப்ஷன் வேண்டான்னு சொன்னவனுக்கு ஃபுல் பைசா ஆகும், ஆப்ஷன் வேணும்னு சொன்னவனுக்கு 80% பைசா ஆகும். அப்போ டோட்டல் கேஷ் பெய்டு எவ்வளோ சொன்னால் அந்த கேஷ் ப்ளஸ் இந்த கேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் கேஷ் பெய்டு. ஆர் தேர் படி பேலன்ஸ் 20% அமௌண்ட்டுக்கு தான் ஷேரு. அந்த 20% அமௌண்ட்டை டிவைடட் பை கன்வர்ஷன் ப்ரைஸ் எவ்வளோ? 15 rupees போட்டால் யூ வில் பி கெட்டிங் த நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் டு பி இஷ்யூடு. ஆர் தேர் படி கமான், எனக்கு ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு கேல்குலேஷன் போடு. நம்பர் 1, டோட்டலாக நான் இந்த 40,000 டிபென்ச்சர்ஸ் திருப்பி கொடுக்கறதுக்கு எவ்வளோ பைசா வேணும்? இருக்கீங்களா? இவங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் கொடுக்கணும் சார். ஒன்று, அவங்க ஃபேஸ் வேல்யூ கொடுக்கணும், அப்புறம் அவங்க ப்ரீமியம் கொடுக்கணும். ஃபேஸ் வேல்யூக்கு எவ்வளோ, ப்ரீமியம் எவ்வளோ, டோட்டல் எவ்வளோ, இது போட்டுக்கோ. அதில் யாரும் இருக்கீங்களா? ஸோ இது கால்குலேட் பண்ணி இது ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு சொல்லணும். அப்புறம் இந்த டோட்டல் இருக்குல்ல, இதில் ஆப்ஷனே வேணான்னு சொல்கிறான்ல, அவன் யாரு சொல்றா? 5,000. அப்போ அந்த 5,000 இன்டூ இந்த பைசா ஃபுல்லாக கேஷ். ஆப்ஷன் வேணும் சொல்கிறவங்க எத்தனை பேர்? அப்போ அந்த 35,000 டிபென்ச்சர்ஸோட பைசா கால்குலேட் பண்ணு, அதில் 80% போடு, அது கேஷ். பேலன்ஸ் 20% இருக்குல்ல, அதை தான் நீ 15ஆல் டிவைட் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் ஷேர் சொல்லணும். அதில் தேர்படி அப்போ நீ எனக்கு என்னெல்லாம் சொல்லணும்னா, டோட்டலாக எவ்வளோ காசு கொடுக்க போகிற, டோட்டலாக எவ்வளோ ஷேர் கொடுக்க போகிற, சீக்கிரம் போடு. ஷேர்ஸ் 69,000 ஷேர்ஸா? சரி, கேஷு 42 lakhs. நான் வேற ஆன்சரா சொல்லுங்க? ஏய், நீயே சொல்லிட்டு நீயே மாற்றி சொல்கிற. 49ஆ? ஓ, 69 அப்படின்னு தளபதி 69 நினச்சிட்டியோ? 34 lakh 65ஆ? அதாவது கரெக்டா 34 lakh 65 அதான் வந்துச்சா இல்லை வேற வந்துச்சா? ஏய், நம்பர் ஆஃப் ஷேர் சொல்றா. 49. 49,000 shares and 34 lakh 65,000 paisa. ஏய், முடிச்சிட்டீங்களாடா? சொல்லுங்கடா, ஆன்சர் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. Who got paisa? Total cash to be paid is 34 lakh 65,000 and shares has 45,000, 49,000, sorry. பேலன்ஸ் பீப்புள் எதுவுமே இன்னும் சொல்லாமல் உட்காந்துருக்காங்களே.
என்ன ஆன்சர்? 46,667 shares, 33 lakhs paisa cash. ஓகே, இதுவா? Are you all there? கொஞ்சம் கவனிங்க. Stop your work, listen. Stop your work, listen. Listen means listen. Calculation of total cash to be paid to debenture holders and number of shares to be issued. இருக்கீங்களா? Come on. டோட்டலா எவ்வளவு பைசா கொடுக்கணும்? எத்தனை டிபென்ச்சர்ஸ் இருக்காங்க? 40,000. சரி, இந்த 40,000 டிபென்ச்சர்ஸ்க்கு ஃபேஸ் வேல்யூ ஹவு மச்? அப்போ 40,000 into 100 how much? 40 I require towards repayment of face value, correct? And this is going to happen at premium. Premium on redemption 40,000 into 5 rupees. May I know what is 40,000 into 5? சொல்லுப்பா. 2 lakhs. அப்போ totally what is due for repayment is 42 lakhs. இருக்கீங்களா? Everybody. சரி, கவனிங்க. இதுல ரெண்டு ஆப்ஷன், கிளீனா அந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல் கேஷ், செகண்ட் ஆப்ஷன் எக்ஸைஸ் பண்ணா 80% கேஷ், 20%க்கு ஷேர். ஆரியல் தேர்படி இருக்கீங்களா? மேலே போலாமா? ஸோ டோட்டலாக எவ்வளோ டிபென்ச்சர்ஸ்? 40. இதில் எவ்வளோ பேர் இந்த ஆப்ஷனுக்கு போகிறாங்க? அது கொஸ்டினில் சொல்லலை சார். எவ்வளோ பேர் ஆப்ஷன் வேணாம் சொன்னாங்க தான் சொல்லியிருக்காங்க. கரெக்டா? ஆப்ஷன் வேணாம் சொன்னால் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? ஃபுல் கேஷ். ஆரியல் தேர்படி அப்படின்னா 5,000 debentures going for this, which means 35,000 debentures going for this. சொல்லுப்பா. அப்போ now please listen. How much will be the amount for this 5,000? How much for this amount for 35,000 is what we need to find. இருக்கீங்களா? கொஞ்சம் கவனிக்கிறீங்களா? நல்லா கவனிங்க. லிசன். 5,000 இவனுக்கு ரெண்டு விஷயம் கொடுக்கணும். ஃபேஸ் வேல்யூ அண்ட் ப்ரீமியம். கரெக்டா? ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளோ சொல்லு? அப்படின்னா அது எவ்வளோ சொல்லு? 5 lakhs. அப்புறம் இன்டூ 5 எவ்வளோ? டோட்டலாக இவனுக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும்? இதில் ஏதாவது பர்சன்டேஜா இல்லை ஃபுல்லாவா? ஃபுல்லா பைசா. ஓகேவா? ஷால் வி ப்ரொசீட் படி? ஏதாவது புரிஞ்சுதா இதில்? கவனி. இப்போ இந்த 35,000 பீப்புள் நீ சொல்லவே வேணாம், அவங்க தான் ஆப்ஷன் வேணும்னு சொன்னவங்க. ஏன்னா கொஸ்டின்ல சொன்னது how many debentures did not opt for the option. அப்படி தானே? சரி, சூப்பர். இப்போ இந்த 35,000க்கு எவ்வளோ பைசா சேரணுமோ அதில் 80% கேஷ், 20% கவனிக்கிறீங்களா? 35,000 இன்டூ ஃபேஸ் வேல்யூ 100, அதில் 80% எவ்வளோ? 28 lakhs. இருக்கீங்களா? அதே 35,000க்கு ப்ரீமியம் எவ்வளோ? 5, அதில் 80%, 1,40,000. அப்போ டோட்டலாக இவனுக்கு பைசாவாக கொடுக்க வேண்டியது 29,40,000. கரெக்டா? ஷேர் கால்குலேட் பண்ணலாமா? 35,000 into 100 into 20%, 7 lakhs. Are you there everybody? ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது, நான் எழுதுகிறேன். சொல்லுங்க. 35,000 into 100 into 20%, 7 lakhs. Are you there? கவனிங்க. 35,000 into 5, அதில் ஒரு 20%.
30. Our total amount which should be converted is 7,35,000. இதுதான் ஷேர் கொடுத்து செட்டில் பண்ணும். கரெக்டா? ஒரு ஷேர் அதோட கன்வர்ஷன் பிரைஸ் எவ்வளோ? அப்போ நான் ஒரு ஷேர் கொடுத்தா 15 ரூபாய் செட்டில் பண்ண மாதிரி. கரெக்டா? டிவைடட் பை 15. 49,000 shares will be issued to settle this 7,35,000. கரெக்டா? டோட்டலா கேஷா எவ்வளோ செட்டில் பண்ற சொல்லு? 5,25,000 plus 29,40,000, 30, 65,000. Are you there, everybody? இதான் கேட்டாங்க. How many shares will be given and how much will be the cash payment? Are you there, everybody? இப்போ அவங்க கேட்காத ஒன்று நான் கேட்குறேன், அதுக்கு நீ தான் பதிலும் சொல்லணும். ஆல்சோ பாஸ் நெசசரி ஜர்னல் என்ட்ரி. இதுக்கு இந்த ரிடம்ஷனுக்கு கன்வர்ஷனுக்கு என்ட்ரி சொல்லணும். இருக்கீங்களா? கொஞ்சம் கவனிக்கிறீங்களா? லிசன். கமான். இந்த கால்குலேஷன் வச்சு நீ டியூ என்ட்ரி சொல்லிடலாம். சொல்லு. 12% debentures account debit 40 lakhs. ஓகேவா? அப்புறம் சொல்லு. Premium on redemption of debentures account debit per 2 lakhs. சரி, அப்புறம் 2 debenture holders 42 lakhs. Are you there? Settlement entry சொல்லு. Debenture holders account debit எவ்வளோப்பா? 42 lakhs பா. ஒரே என்ட்ரியா முடிக்கலாம். 2 bank நான் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேனே, 34 lakhs 65,000. 2 share capital இருக்கியா? கொஞ்சம் நல்லா கால்குலேட் பண்ணும், வெயிட் பண்ணு. 49,000 ஷேர்ஸா? 49,000 into face value of that share. எவ்வளோ அது? 4 lakh. 2 securities premium 49,000 into 5. 2 lakh. இது மூணும் சேர்த்தா 42 lakhs வருதா பாரு? சொல்லு. That's all. இதுதான் redemption when you have, come on, convertible debentures. இருக்கீங்களா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? கால்குலேஷன்ல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? அக்கவுண்டிங்ல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? என்ட்ரியில? Are you all there? Shall we move, everybody? வேற ஏதாவது டவுட்? எவ்ரிபடி. அப்போ அந்த கொஸ்டின் நம்பர் 2 நீங்க வீட்டில் பண்ணிடுறீங்களா? இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் தான். ஆனா இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் ஒன்று எக்ஸாம்ல வந்துச்சு Jan 25ல. அது இப்பவே பண்ணலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 5 Jan 25, 5 marks. Are you all there? இருக்கீங்களா? கொஞ்சம் கவனிங்க, நான் கொஸ்டின் படிக்கிறேன், கேளுங்க. எக்ஸாமினேஷன் ப்ராப்ளம். சரியா? ப்ளீஸ் லிசன். A company had issued 20,000 8% partly convertible debentures of 100 each on 1st of April 23 issue பண்ணியிருந்தாங்க. These debentures are due for redemption on 1st June 24. இருக்கீங்களா? The terms of the issue of debentures provided that 30% of the debentures will be converted into equity shares. The shares face value is, but conversion will happen at a price of, and the remaining will be redeemable at a premium of. ஐயோ, அப்போ இந்த ப்ராப்ளம்க்கும் இந்த ப்ராப்ளம்க்கும் லைட்டாக ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. என்ன? இங்க எல்லா டிபென்ச்சரையுமே பிரீமியம் ஆஃப் 5%ல ரிடீம் பண்ணாங்க. அதுல கொஞ்சம் கேஷ், கொஞ்சம் 20% ஷேர், 80% கேஷ். ஆனா எல்லா டிபென்ச்சரும் பிரீமியம்ல ரிடீம் ஆச்சு. ஆனா இங்க பாரு வேர்டிங்க பாரு. The terms of the issue of debentures provided that 30% of the debentures will be converted into equity shares of 10 each at a price of 20 per share. இப்படி சொல்லிட்டாங்களா? And remaining will be redeemable at a premium of 5% அப்படின்னு சொன்னா, இங்க convertible debentures are converted only at par.
அப்போ போன ப்ராப்ளம்ல நீங்க போட்ட கால்குலேஷன்ல இந்த பிரீமியம் சேர்த்திருக்கீங்கல்ல அங்க அவனுக்கு கன்வெர்ட்டபிள் காரனுக்கு இதோ இது வராது. இது யாருக்கு மட்டும் வரும்? நான் கன்வெர்ட்டபிளுக்கு மட்டும் வரும். இருக்கீங்களா? எக்ஸாம்னாலே இப்படி தான் கேட்பான் இவன். ஆர்கள் தேர் ஒருபடி இருக்கீங்களா? ஆர்டிபியில் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம். அதே மாடல் அப்படின்னு நீ நினைப்ப, ஆனால் அந்த இடத்துல லைட்டாக கொத்தி வச்சிருப்பான். இதான் கொத்திருக்காங்க. ப்ரீமியம் ரிடம்ஷன் அட் ப்ரீமியம் இஸ் நாட் ஹேப்பனிங் ஆன் ஆல் த டிபென்ச்சர்ஸ். இட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஒன்லி ஆன் த நான் கன்வெர்ட்டபிள் போர்ஷன். இருக்கீங்களா? சூப்பர். என்ன கால்குலேட் பண்ணுறான்னு சொல்லுங்க. Calculate the number of equity shares to be allotted to the debenture holders at the time of conversion. போன ப்ராப்ளம் கால்குலேட் பண்ணுமே அந்த மாதிரி ஷேர். இருக்கீங்களா? ஆல்சோ கிவ் நெசசரி ஜர்னல் என்ட்ரி ரிலேட்டிங் டு கன்வர்ஷன். போன ப்ராப்ளம்ல நான் ஒரு என்ட்ரி நானா கேட்டிருந்தேன்ல, அது இந்த ப்ராப்ளம்ல அவனே கேட்குறான் கொஸ்டின் பேப்பர்ல. இதோ கன்வர்ஷன் அப்படின்னா இந்த என்ட்ரி கேட்குறான். இருக்கீங்களா? ஆல்சோ அதோட நிறுத்தல அண்ட் ரிடம்ஷன் ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ். அதாவது அந்த ரெண்டு என்ட்ரி போடணும். இருக்கீங்களா? அஸ்யூமிங் தட் த கம்பெனி பாரா அஸ்யூமிங் தட் த கம்பெனி ஹாஸ் கிரியேட்டட் டிஆர்ஆர் அப்படின்னா அவங்களே கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க எவ்ரிபடி அண்ட் ஆல்சோ இன்வெஸ்டட் ரிக்வயர்ட் அமௌண்ட் இன் redemption of debentures at the time of issue, which means இந்த கம்பெனிக்கு டிஆர்ஆர் டிஆர்ஆர்ஐ எல்லாமே இருக்கு. இதெல்லாம் அவங்களே அப்பப்போ கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. ஆரியல் தேர் எவ்ரிபடி சூப்பர். ரிடம்ஷன் அப்போ நான் இது என்ன பண்ணணும்? டிஆர்ஆர்ஐய செல் பண்ணணும். ஆரியல் தேர் எவ்ரிபடி இருக்கீங்களா? அப்புறம் டிஆர்ஆர் என்ன பண்ணும்? ரிடம்ஷனுக்கு அப்புறமா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ரைட்டா? எவ்ரிபடி ஷால் வி மூவ்? The debenture redemption reserve investment was sold at par value. அப்படின்னா no profit no loss on that sale. அப்போ ரிடம்ஷனுக்கு முன்னாடி அந்த டிஆர்ஆரை வித்துரு, ரிடம்ஷனுக்கு அப்புறமா டிஆர்ஆரை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணு. இருக்கீங்களா? டிஆர்ஆர் அமௌண்ட் சொன்னா சொல்டா, சொன்னா கால்குலேட் பண்ணும். ரைட்டா? தெரியாத பையன் இந்த ப்ராப்ளமே விட்டுருவான். கொஞ்சம் அரைகுறையா படிச்ச பையன் சூப்பரா கிரியேட் பண்ணுவான். 20,000 into 100 இல்ல 10% டிஆர்ஆர், அதுல 15% டிஆர்ஆர்ஐ போட்டா செம்ம தப்பு. ஏன்? பாயிண்ட் ஒன்லி ஆன் த நான் கன்வெர்ட்டபிள் போர்ஷன். இருக்கீங்களா? கமான், இங்க கன்வெர்ட்டபிள் எவ்வளோ? அப்ப நான் கன்வெர்ட்டபிள். அப்ப நீ டிஆர்ஆர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணும்? 20,000 into 100 into 70% into 10%. அதே மாதிரி 20,000 into 100 into 70% into 15%. இருக்கீங்களா? இதுதான் அமௌண்ட் ஃபார் சேல் ஆஃப் டிஆர்ஆர்ஐ அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர். அப்ப இருக்கீங்களா? சூப்பர். இப்போ இதுக்கு என்ட்ரிஸ் என்னெல்லாம் போடுவீங்க, எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க, எத்தனை என்ட்ரிஸ்னு ஒரு கெஸ் சொல்லு. சும்மா பார்த்து சொல்லு. கண்டிப்பா ஒரு ஒர்க்கிங் நோட். அது ஒர்க்கிங் நோட்டே கிடையாது, கொஸ்டின்ல கேட்டாங்க. அதான் ஏ பார்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின். அந்த சார்ட் வரைஞ்சு அந்த கால்குலேஷன் போட்டுருவேன். இருக்கீங்களா? அப்புறம் என்ட்ரிஸ் பி பார்ட்ல எத்தனை என்ட்ரிஸ் போடணும், எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்? கமான், எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சொல்லு. சொல்லுப்பா. சேல் ஆஃப் டிஆர்ஆர்ஐயா? சரி, ஓகே. சேல் ஆஃப் டிஆர்ஆர்ஐ, டியூ என்ட்ரி, பேமெண்ட் என்ட்ரி, டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் டிஆர்ஆர் டு ஜிஆர். கமான் கமான் கமான். இந்த லாஸ் இது எப்போ தெரியும்? at the time of issue or at the time of redemption? Hey, the terms of issue of debenture provided these following. அப்படின்னா இது at the time of issue. அப்ப இருக்கீங்களா? ஸோ அப்போ at the time of issueனா இது வரைக்கும் லாஸ் ஃபுல்லா ரைட் ஆஃப் ஆயிருக்குமா? It should be written off over the period of 5 years. 5 years தானே இங்க டேர்ம், 5 years தானே. அந்த டேர்மே இந்த ரெண்டு டேட் கம்பேர் பண்ணா உனக்கு தெரியும். கரெக்டா? அப்படி கடைசி வருஷம் லாஸ் இங்கே தானே ரைட் ஆஃப் பண்ணும். அப்போ அதுக்கு என்ட்ரி வரதானே செய்யும். எப்பா சொல்லுப்பா. ஸோ அப்போ சொல்லுப்பா, will that last entry will come? So can you please tell me, count the entries once again. சேல் ஆஃப், அதுக்கு டிஆர்ஆர்ஐ இருக்கணுமே, அதான் இங்க அசியூம் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லிட்டான். இருக்கு. ஆரியல் தேர் எவ்ரிபடி. அப்புறம் டியூ என்ட்ரி, பேமெண்ட் என்ட்ரி, டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் டிஆர்ஆர் டு ஜிஆர்.
Come on. Last to be transferred. Debenture. Debenture interest should be paid. Are you there, everybody? 6 entries will come. Sir, interest on DRRI? இவன் தான் டிஆர்ஆர்ஐ இருக்குன்னு சொல்லிட்டான்ல சார். அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிஆர்ஆர்ஐ கொடுக்கல. ஆரியல் தேர் படி, அதனால கால்குலேட் பண்ண முடியாது. நீ செம்ம தெளிவா ஆன்சர் எழுதுறவனா இருந்தா அதை எழுதி விட்டுறணும். Since the interest rate is not given for the investment, so we are not making any interest entry for that investment. Shall we proceed, everybody? இருக்கீங்களா? So come on, that please make that working and 6 entries. என்னடா 7? இன்ட்ரெஸ்ட் டு ஜூன்ல எங்கடா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவ? கிளியரா பரா. Give journal entries related to தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்லாத, கேட்கறது சொல்லு. அந்த டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்க. எவ்வளோ வருஷத்துக்கு கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? கொஞ்சம் யோசிக்கணும். எந்த டேட்லேருந்து எந்த டேட் வரைக்கும்? 1 ஏப்ரல்லேருந்து ஏப்ரல், மே, ஜூன். ஜூன் கூட ஃபர்ஸ்ட் சேர்த்துக்கூடாது. ஏப்ரல், மே. எங்கடா 5? ஏப்ரல், மேடா? இது 5ஆடா? போ கட்சியில் கணக்கு எழுத கூப்பிடுறாங்க. இந்த மாதிரி ஆளுங்க தேடுறாங்க. சீக்கிரம் முடிங்க, ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கூடாது. What are you supposed to tell me? Number of shares which will be issued for the purpose of conversion, and how much will be the total amount that will be paid. அப்புறம் என்ட்ரி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரெண்டு ஆன்சர் மட்டும் சொல்லு. ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ், டோட்டல் அமௌண்ட். நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் 30,000 ஷேர்ஸா? அமௌண்ட், total amount that will be paid in cash. Yes, 14,70,000. போன ப்ராப்ளமுக்கு இந்த ப்ராப்ளமுக்கு ஒரு லைட் சேஞ்ச் இருக்கு. போன ப்ராப்ளம் எல்லாருக்குமே பிரீமியம், ஆப்ஷன் கேட்டவன் கேட்காதவனுக்கு. இந்த ப்ராப்ளம்ல சொல்லுங்க, நான் கன்வெர்ட்டபிளுக்கு மட்டும்தான் பிரீமியம், கன்வெர்ட்டபிளுக்கு பிரீமியம் வராது.
Done? Anybody who's still doing? Question number 5 யா முடிச்சிட்டீங்களா? ப்ளீஸ் லிசன். கவனிக்கணும். அப்பதான் நீங்க வீட்ல போய் பண்ணும்போது திருப்பி டவுட் வராது. Calculation of number of shares to be issued and cash payment to debenture holders. Are you there, everybody? 30% சொல்லுப்பா. Total debentures 20,000. அல்ல 30% will be opting for conversion. அப்போ பேலன்ஸ் 70%க்கு காசு. கரெக்டா? கமான். இந்த 30%னா இது எவ்வளோ டிபென்ச்சர்ஸ்? 20,000ல 6,000 டிபென்ச்சர்ஸ். கரெக்டா? இவன் தான் ஷேரா கன்வெர்ட் ஆக போறான். கரெக்டா? இவன் பிரீமியம்லையா இல்ல பார்லையா? பார் தான். அரில் தேர் படி ஃபேஸ் வேல்யூ சொல்லுப்பா. 100 அப்படின்னா இது எவ்வளவு சொல்லுப்பா? 6 lakhs டிவைட் பை கன்வர்ஷன் பிரைஸ் சொல்லுப்பா. 20 சொல்லுப்பா இது எவ்வளோன்னு? 30,000 ஷேர்ஸ். இது ஓகேவா? சரி, இப்போ ஈவனுக்கு வா. கமான். 20,000ல 6,000 டிபென்ச்சர்ஸ் கன்வெர்ட் ஆக போறானா பேலன்ஸ் எவ்வளோ? 14ஆ? இந்த 14,000 இருக்காங்களா, இவங்களுக்கு ஃபேஸ் வேல்யூ சொல்லுப்பா. அது எவ்வளோப்பா? 14 lakhs. இருக்கீங்களா? இவங்க ப்ரீமியம்ல கன்வெர்ட் ப்ரீமியம்ல ரிடீம் ஆக போறாங்க. எவ்வளோ பர்சன்ட்? 5%. அப்படின்னா 5 rupees. கரெக்டா? ஒன்று இந்த 14 lakhsல 5% போட்டுரு, இல்லைனா 5 rupees தனியாக கால்குலேட் பண்ணு. 70,000. அப்போ இவனுக்கு சேர வேண்டிய பைசா இருக்கீங்களா? சரி, இதான் ஒர்க்கிங்கு. இவ்வளோ கேஷு, இவ்வளோ ஷேரு. எவ்ரிபடி இப்போ என்ட்ரி எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சொல்லு. சேல் ஆஃப் டிஆர்ஆர். கமான், என்ட்ரி. டிஆர்ஆரை எல்லாம் நாங்களே பண்ணிட்டோம் அப்படின்றது அசம்ஷன் அவன் சொல்லிட்டான். கரெக்டா? அதை விற்க மட்டும்தான் நீ செய்யணும். டு பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிஆர்ஆர்ஐ. கரெக்டா? படுபாவி, செஞ்சுட்டோம் நாங்களேன்னு சொன்னவன் எவ்வளோ அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்லலை. கரெக்டா? அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட்ல தப்பு பண்ண வைக்கிறதா அவனோட குறியே. நீ அதை பண்ணாத. சொல்லு, எப்படி கால்குலேட் பண்ண சொல்லு. 14 நான் கன்வெர்டபிள் போர்ஷன், அவனோட ஃபேஸ் வேல்யூ 14 lakhs into 15%. 2,10,000. இது ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லு? சொல்லு டியூ என்ட்ரி. 12% டிபென்ச்சர்ஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட். எவ்வளோ டோட்டலாக வேணா எழுதிக்கோ. 14 lakh plus 6 lakh 20 lakhs. ஒரே என்ட்ரியாக கூட போடலாம். அப்படி தான் பண்ணியிருக்கோம் போன ப்ராப்ளமில், இல்லையா? அப்புறம் ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் 70,000 to debenture holders 20,70,000. இது உனக்கு புரிஞ்சுதா? ஆர் ஆல்டர்னேட்டிவ்லி இதே ரெண்டு என்ட்ரியா ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் சார். எப்படி சார்? 12% debentures to debenture holders. 12% இல்லையா? யாரோ 12% சொன்னீங்க. 8%? கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்கான அந்த பர்சன்டேஜ் அது ஒழுங்கா பார்த்து சொல்லுங்க. சரி, கவனி. லிசன் எவ்ரிபடி. அப்போ இந்த என்ட்ரியை ஸ்பிளிட் பண்ணி ரெண்டு என்ட்ரியா ஆக்கணும்னா எப்படி பண்ணலாம் சொல்லு.
8% debentures account debit to debenture holders ஒரு 6 lakhs. Everybody. அப்புறம் 8% debentures account debit 14 lakh. Premium on redemption 70,000. 2 debenture holders 14 lakh 70,000. அப்படின்னு இதை 2 என்ட்ரியா ஸ்பிளிட் பண்ணி பண்ணலாம். எவ்ரிபடி இருக்கீங்களா மேல? debenture holders account debit 20 lakh 70,000. To bank 14 lakh 70,000. To equity share capital number of shares கண்டுபிடிச்சிருக்கோமே 30,000 into face value, that is 2 securities premium 30,000 into 10 premium. Premium is 10 20 rupees is conversion price சரி ஓகே அது எவ்வளோ இப்போ இது மூணு சேர்த்தா 20 lakh 70 வருதா பாரு. யா அவைல் தேர் படி ரிடம்ஷன் முடிஞ்சிச்சா? அந்த டிஆர்ஆரை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடு. டிஆர்ஆர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஜிஆர் எவ்வளோ? 1,40,000. டிபென்ச்சர் P&L account debit to debenture loss. சொல்லு டேய் மொத்த லாஸே இங்க 70 தான்டா. 7 lakhs எப்படா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்? 70,000 இருக்கா? ஆக்சுவலா இது என்னைக்கு புக் பண்ணிருக்கணும்? இஷ்யூ அப்போ புக் பண்ணிருக்கணும், ரைட்டா? எவ்வளோ டேர்ம் சொல்லு. ரிடம்ஷன் நடுவில் நடக்குதா இல்ல 5 years முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நடக்குதா? அப்ப ஈக்குவலா ரைட் ஆஃப் பண்ணுவியா இல்லனா யூ வில் ரைட் ஆஃப் இன் டிஃபரன்ஷியல் ப்ரொபோர்ஷனா? அப்படின்னா டிவைட் பை எவ்வளோ போடணும்? 5. எவ்வளோ அது சொல்லுப்பா? 14,000. அப்படிதான் அந்த பேலன்ஸ் தான் இன்னைக்கு இருக்கும். படி அதை தான் நான் ரைட் ஆஃப் பண்ண முடியும். இருக்கீங்களா? ஷால் வி ப்ரொசீட் படி? ஆனா சஜஸ்டட் ஆன்சர்ல 70,000 கொடுத்துருப்பான். டேட்டா பாரு, கொடுக்கலன்னு சொல்லக்கூடாது, எல்லாம் ஸ்ட்ரெயிட்டா சொல்ல மாட்டாங்க. 1st of April 23, கரெக்டா? The debentures are due for redemption on 1st June 24. 5 இல்லையா? அப்ப யாரா 5 சொன்னது? 5 இல்ல அங்க. Are you there everybody? So which means what? 1.5 years. அப்ப இருக்கீங்களா? அப்படின்னா அந்த 1.5 yearsல இதை ரைட் ஆஃப் பண்ணணும்னா போன வருஷமும் இந்த வருஷமும் ரைட் ஆஃப் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ அந்த அமௌண்ட் கால்குலேட் பண்ண முடியல. அதனால தே ஹாவ் மேட் இட் அஸ் வாட் 70,000. அரியல் தேர் படி அது 5 years இல்லைன்னா அப்போ இந்த 5 எல்லாம் வராது. அரியல் தேர் படி யாரோ 2 டேட் எவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் கேட்டால் 5 years சொன்னாங்க, கவனி. அரியல் தேர் இருக்கீங்களா? ஸோ 70,000 வில் பி ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன் திஸ் இயர். மேலே போலாமா? இருக்கீங்களா? ஷால் வி ப்ரொசீட்? ஆர் ஆல்டர்னேட்டிவ்லி, கவனி இரா, இருக்கீங்களா? இந்த என்ட்ரியை 2 என்ட்ரியா ஸ்பிளிட் பண்ணா அதுக்கு பேமெண்ட் என்ட்ரியும் 2 என்ட்ரியா வருமா? அப்படின்னா டோட்டலி இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா என்ட்ரி எவ்வளோ வரும்? 2 entries வரும். ஸோ டோட்டலி how many entries will come? 7 entries will come. Shall we proceed everybody? இருக்கீங்களா? இன்ஸ்டியூட் சஜஸ்டட் ஆன்சர்ல அதை ஸ்பிளிட் பண்ணி தான் பே பண்ணியிருக்காங்க. ஆல்டர்னேட்டிவ்லி இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு இதையும் எழுதி வச்சிருக்காங்க. Are you all there everybody? இருக்கீங்களா? டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பத்தி அவங்க எதுவுமே சொல்லல, அந்த என்ட்ரியும் போடல. Are you all there everybody? நீ போட்டாலும் தப்பு இல்லை, விட்டாலும் தப்பு இல்லை. Are you all there everybody? இருக்கீங்களா? சரி, நம்ம ஒரு பிராக்டிஸுக்கு போடுவோம். சொல்லு. சொல்லுங்க. பேங்க் டு டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ்னு பேங்கை டெபிட் பண்ணி பேமெண்ட்னு சொல்றீங்களே, கமான் கமான் கமான், என்ன ட்ரைனிங்கே பத்தல? சரி சொல்லு. டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு பேங்க். இருக்கீங்களா? சரி, டிபென்ச்சர் ஃபேஸ் வேல்யூ சொல்லு. 20 lakhs. இன்ட்ரெஸ்ட் கன்வெர்டபிள் நான் கன்வெர்டபிள் எல்லாருக்கும் வட்டி கொடுக்கணும். இருக்கீங்களா? எவ்வளோ %? 8. ஆனால்
அது விஷயம். 2 months. 26,660 இருக்கீங்களா? This entry is totally omitted. இங்க பாரு, 1st of April 23 அந்த இயர் எப்ப முடியும்? 31st March 24 முடியுமா? இப்போ அப்ப அந்த இயரோட இன்ட்ரெஸ்ட் அங்கேயே செட்டில் ஆகி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருமா? 1st April தானே இந்த இயர் ஸ்டார்ட் ஆகுது. நீ என்னைக்கு இப்போ இது ரிடீம் பண்ற? அப்ப ஏப்ரல் இருந்து ஜூனு. ஓவா, ஐயோ, சே, இவங்களெல்லாம் நம்பி நான் கூட கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்கலாம். கவனி, இந்த மாதிரி ஆளுங்க இருக்கிறதுனால தான் கண்ட கண்டவெல்லாம் வரான். லிசன் லிசன், எப்படி 2 months அப்படின்னு கேட்குறாங்க. கவனிங்க, இயர் அக்கௌண்டிங் இயர் பாருங்க, சரிங்களா? லிசன் லிசன், இதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு ஒரு குவாலிட்டியான டவுட் கேட்டால் நல்லா இருக்கும். சரி விடுங்க, இது எப்படியும் அவன் போடல, விட்டுட்டான் இன்ஸ்டியூட் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ல. ஸோ சாரி, சஜஸ்டட் ஆன்சர்ல. ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ வெரிஃபை த சஜஸ்டட் ஆன்சர், கோ த்ரூ இட் ஒன்ஸ். இருக்கீங்களா? யா, ப்ளீஸ் லிசன். இப்போ இதே கன்வர்ஷன் வச்சு ஒரு பழைய எக்ஸாமினேஷன் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணலாம். அது நிறைய ஆர்டிபிஸ்ல எம்டிபிஸ்லாம் இருக்கு. அதான் கொஸ்டின் நம்பர் 2. ஆர் யூ ஆல் தேர் எவரிபடி? இந்த கொஸ்டின் நம்பர் 2ஓட அதே மாடல் பிராக்டிஸ் ப்ராப்ளம்லயும் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் நான். இதோ கொஸ்டின் நம்பர் 3. 2 we will do in class. 3 you should go immediately home and do that problem. Are you all there? Yeah, please listen. இதுக்கு தான் கவனிச்சு தொலைங்க டிஸ்கஷன் சொல்றேன். கவனிக்காம அப்புறம் எப்படி 2 வருஷம் 2 மாசமா இன்ட்ரெஸ்டா அப்படிலாம் ஷாக் ஆகாதீங்க. இருக்கீங்களா? இது this is the time where you should listen when I am reading the problem and then I am explaining the problem. Please listen. P Limited listed company சொல்லிட்டானா? நோ டிஆர்ஆர், சூப்பர். ஆனால் டிஆர்ஆர் applicable. Are you there everybody? Recently made public issue in respect of which the following is available. Number of partly convertible debentures issued 2 lakhs. Face value and issue price 100 அப்படி சொன்னா அப்போ they are issuing the debentures at par. இருக்கீங்களா? ஏய், இஷ்யூலேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறான்டா, அப்போ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணு நல்லா. கன்வெர்டபிள் போர்ஷன் பர் டிபென்ச்சர் இஸ், சொல்லுப்பா. அப்போ ஒரு டிபென்ச்சரில் கமான் 60% கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம், பாக்கி 40% நான் கன்வெர்டபிள் போர்ஷன். இருக்கீங்களா? த டேட் ஆஃப் கன்வர்ஷன் எப்போ கன்வெர்ட் ஆக போகுதுன்னா, ஆன் எக்ஸ்பைரி ஆஃப் 6 months ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் க்ளோசிங் ஆஃப் இஷ்யூ. டேட் ஆஃப் க்ளோசிங் ஆஃப் இஷ்யூ அப்படின்னா டேட் ஆஃப் க்ளோசிங் ஆஃப் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் லிஸ்ட். அப்படின்னா என்ன? சிரிக்காதம்மா, இதெல்லாம் கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல இருக்குது, அது லா சப்ஜெக்ட்ல இருக்குது, அதுவும் நம்ம படிக்கணும். கவனி, சரி சொல்லு. அப்படின்னா லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் ரிசிப்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் மணி, அதாவது அரையல் தேர்வுபடி அந்த டேட்ல இருந்து 6 மாசம் கழிச்சு கன்வெர்ட் ஆகலாம். ஓகேவா? அந்த டேட் எந்த டேட்டுன்னு நமக்கு கேக்குதா? அதை சொல்லிட்டான். டேட் ஆஃப் க்ளோசர் ஆஃப் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் லிஸ்ட் இஸ் 1/5. அப்போ இப்போ நீ கன்வர்ஷன் டேட்டை சொல்லு. இங்கேருந்து ஆன் எக்ஸ்பைரி ஆஃப் 6 months ஃபர்ஸ்ட் மேல இருக்க கரெக்டாக கால்குலேட் பண்ணி சொல்லு. டே ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணு, பரவாயில்ல. கமான் கமான். மே, ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், அக்டோபர் முடிஞ்சாதான் எக்ஸ்பைரி ஆஃப் 6 months. அப்போ அக்டோபர் 31 வரைக்கும் கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது. 1st November. ஆரியல் தேர்படி இருக்கீங்களா? ஷால் வி மூவ்? சரி கவனி. டேட் ஆஃப் அலாட்மெண்ட் அப்படின்னா இந்த டேட்ல என்ன சார் நடக்கும்? அப்ளிகேஷன் மணி ரிசீவ் ஆகும். அப்ளிகேஷன் மணி எப்போ சார் டிபென்ச்சருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்? இந்த டேட்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஆரியல் தேர்படி இருக்கீங்களா? ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்ச்சர் இஸ் 15% பேயபிள். கொஞ்சம் மறுபடியும் நல்லா கவனி. கவனி சொல்லிட்டு அப்புறம் மாச கணக்கெல்லாம் கேட்ப. 15% இன்ட்ரெஸ்ட் பேயபிள் ஃப்ரம். ஒரு ஸ்டூடெண்டா என்ன மொக்க போடுவேன்னா இங்கேருந்து கால்குலேட் பண்ணுவேன் இன்ட்ரெஸ்ட்டை. அது அலாட்மெண்ட் டேட் கிடையாது. 1st June தான் அலாட்மெண்ட் டேட்டு. அங்கேருந்து கால்குலேட் பண்ணும். ஓகேவா? இருக்கீங்களா? சரி கவனி. The value of equity share for the purpose of conversion 60, whose face value is 10. அப்போ premium per share. Number of debentures applied, நீ கொடுத்தது எவ்வளோடா? இவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணது எவ்வளோடா?
சரி, இங்க வா. இன்ட்ரெஸ்ட் பேயபிள் ஆன் டிபென்ச்சர் ஹாஃப் இயர்லி 2 வாட்டி பே பண்ணுவாங்க. ஒன்று 30th செப்டம்பர், இன்னொன்று 31st மார்ச். இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் நம்ம இந்த சாப்டர்ல படிச்சதே இல்லை. எங்க படித்தோம்? யூனிட் 3ல படித்தோம். ஆரியல் தேர் படி அங்கே ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது. அதில் 2 வாட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த கான்செப்ட் இங்கே. ஷால் வி மூவ்? Write relevant journal entries for all transactions arising out of the above during the year ended 31st March 23. அப்படின்னா 1/4/22 31st March 23 வரைக்கும் என்னெல்லாம் ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் உன் கண்ணுக்கு தெரியுதோ அத்தனைக்கும் என்ட்ரி போடு. Are you there everybody? This is what they are telling. இப்போ என்ன மேட்டர்னா 1/4/22 இருந்து 31st March 23 வரைக்கும் இதுல என்னெல்லாம் டிரான்சாக்ஷன் இருக்குன்னு நீ சென்ஸ் பண்ணி என்ட்ரி போடணும். அறியல் தேர் எவரிபடி. ஒரு டிரான்சாக்ஷன் முடிச்சு அடுத்த டிரான்சாக்ஷன் சென்ஸ் பண்றதுக்குள்ள நீ அடுத்த முன்னாடி டிரான்சாக்ஷன் மறக்கிற ஆள். ஸோ அதனால நீ சென்ஸ் பண்ணும்போது அங்கங்க செக்லிஸ்ட் எழுதி வச்சிரு. அறியல் தேர் எவரிபடி. ப்ரிப்பேர் செக்லிஸ்ட் அண்ட் தென் வி வில் ஹவ் டு மேக் என்ட்ரிஸ். இருக்கீங்களா? அப்போ எப்படி சார் செக்லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்றது? இங்க பார் 1/4/22 இங்க இருந்து 31st March 23. இங்க இருந்து ஒரு டேட்டா யோசிச்சு இங்க வேற எங்க ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் நடக்குதுன்னு பார்த்து போய் அங்க எழுதணும். இதுதான் செக்லிஸ்ட். அதில் தேவபடி. ஸோ கமான், இன்னும் சும்மா ரஃபா அப்படி சொல்லணும்னா 1/4/22 அன்னைக்கு எந்த ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷனும் இல்லை. 1/5/22 அன்னைக்கு இருக்கு. என்ன? யூ வில் ரிசீவ் த அப்ளிகேஷன் மணி. இங்க பாருப்பா, இந்த இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர்லாம் ஒரு பீரியட்ல நடக்கும்பா. ஒரு 3 months பீரியட்ல அப்படி நடக்கும். விச் மீன்ஸ் அந்த 3 months டெய்லி அப்ளிகேஷன் வரும். எவ்ரிபடி ஒரு 4 பேர் அப்ளை பண்ணுவாங்க, நாளைக்கு வந்து ஒரு 10 பேர் அப்ளை பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி இருக்கும். அறியல் எவ்ரிபடி. கம்பெனி டெய்லியும் ஒரு என்ட்ரி போட மாட்டான். இதுக்கு ஒரு லாஸ்ட் டேட் வச்சிருப்பானா? இந்த லாஸ்ட் டேட் முடிஞ்ச அப்புறம் டோட்டலா எல்லா அப்ளிகேஷனும் சேர்த்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு என்ட்ரி போட்டுடுவான். பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர் அப்ளிகேஷன். எவ்ரிபடி. அந்த என்ட்ரி என்னைக்கு போடுவான்னா லிஸ்ட்டை க்ளோஸ் பண்ற அன்னைக்கு தான் போடுவான். மேலே போலாமா? இப்போ இது ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட்டா? சொல்லு. இப்போ நீ எங்க நிக்கிற? இதுக்கப்புறம் இந்த வருஷத்துல நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டேட் உங்க கண்ணுக்கு எது தெரியுது? 1/6. என்ன ஆகுது? வாட் வில் ஹேப்பன்? இந்த அப்ளிகேஷன் மணி வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு டிபென்ச்சர்ஸ். ஷேர் கேபிட்டலா? நீயா? கவனி, ஏன் இப்படி வளர்ற? சொல்லு. டிபென்ச்சர்ஸ்க்கு இது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடும். இருக்கீங்களா? சூப்பர். இப்போ நீ எங்க நிக்கிற? 1/6/20. நான் 2 செக்லிஸ்ட்ல ரெண்டு ஐட்டம் என்ட்ரி சொல்லிட்டேன்ப்பா. இருக்கீங்களா? மூணாவதா இப்போ நீ எந்த டேட் போவ சொல்லு. யூ ஆர் இன் 1/6/22. மூணாவதா உன் கண்ணுக்கு இதுல எந்த டேட் தெரியுது? கமான். 1st நவம்பருக்கு முன்னாடி இங்க 30th செப்டம்பர் தான் வரும். செப்டம்பருக்கு அப்புறமா தான் அக்டோபர், அப்புறம் தான் நவம்பர். ஸ்கூல்ல ஒழுங்கா சொல்லி கொடுக்கல போல. ஆரியல் தேர் எவரிபடி. இருக்கீங்களா? அப்போ நெக்ஸ்ட் 30th செப்டம்பர் 22 தானே வரும். அந்த டேட்டோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன? இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்க போறேன். என்னடா சமடா, டிஆர்ஆர்ஐ அப்ளிகபிளா? சொல்லுங்க. இப்பதானே இஷ்யூவே பண்றாங்க. அப்ப நம்ம கிரியேட் பண்ணோம்ல, ஏய் இந்த இயர் ஆஃப் இஷ்யூ டிபென்ச்சர், create DRR if applicable, create DRRI if applicable for this company, DRR not applicable. சமடா. அறியல் தேர் எவரிபடி. அப்ப இருக்கீங்களா? அப்ப கமான் சொல்லுங்க. டிஆர்ஆரை எப்ப கிரியேட் பண்ணுவீங்க? அலாட்மெண்ட் அப்ப தான் கிரியேட் பண்ணுவேன். அப்போ 1/6/22ல இன்னொரு என்ட்ரி வரும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் 3 என்ட்ரி சொல்லலாமா? 1/5 அப்ளிகேஷன் மணி ரிசிப்ட், 1/6 அலாட்மெண்ட், 1/6 டிஆர்ஆர்ஐ வில் பி கிரியேட்டட். கன்வெர்ட்டபிள் இருக்காங்களா? நான் கன்வெர்ட்டபிள் இருப்பாங்களா? பார்த்து பண்ணு. Shall we proceed? அப்புறம் 30th செப்டம்பர் போ. டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட். டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லு. புக்கிங் என்ட்ரியா, டியூ என்ட்ரி போடுவியா, பேமெண்ட் என்ட்ரி போடுவியா? கமான். பேமெண்ட் என்ட்ரி அப்படிதானே? சரி, பேமெண்ட் என்ட்ரி போடு. நோ ப்ராப்ளம். ஆரியல் தேர் எவரிபடி. ஸோ 1/4 அன்னைக்கு பேமெண்ட் என்ட்ரி போட்டுடு. ஆரியல் தேர். இது 4ஆ? இப்போ நீ எங்க இருக்க? 30th செப்டம்பர். 30th செப்டம்பர்ல டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் பே ஆயாச்சு. செப்டம்பருக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டேட் பார்த்து சொல்லு. மார்ச் அப்படின்னு இவன் சொன்னாலும் உனக்கு புரியணும். 1st நவம்பர். ஆஃப்டர் செப்டம்பர் 1st நவம்பருக்கு யூ வில் கோ. கரெக்டா? From November onwards, some portion will convert into share. Thereafterwards, they are not entitled for debenture interest. Only dividend is what they are entitled to. Correct? சொல்லுடா. இவங்களுக்கு கடைசியா நீ எப்போ டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்த?
எப்போ இவங்க கன்வெர்ட் ஆகுறாங்க? 1 நவம்பர். அப்ப அக்டோபர்ல இவங்க என்னவா இருந்தாங்க? அப்ப அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணுமா வேணாமா? அந்த ஒரு மாசம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏமாத்தி ஷேரா கன்வெர்ட் பண்ணி விட்டு ஷேரா கன்வெர்ட் ஆயிட்டு இனிமே இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது சொல்லுவியா? சொல்லு. அப்ப என்ன பண்ணுவ? அந்த ஒரு மாசம் இன்ட்ரெஸ்ட்டை நீ பே பண்ணணும். இருக்கீங்களா? மேலே போலாமா? அப்போ 1 நவம்பர் அன்னைக்கு அந்த 1 மந்த் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பே பண்ணு. ஆனா அது ஃபுல் டிபென்ச்சருக்கு பே பண்ண வேண்டாம், கன்வெர்ட்டபிளுக்கு தான் பே பண்ணுவேன். மேலே போலாமா? இருக்கீங்களா? சொல்லு, எத்தனை என்ட்ரி சொல்லு இது வரைக்கும்? 1/5 அப்ளிகேஷன் மணி ரிசிப்ட், 1/6 அலாட்மெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு டிபென்ச்சர்ஸ், அப்புறம் 1/6 கிரியேட் டிஆர்ஆர்ஐ, 30th செப்டம்பர் பே டிபென்ச்சர் interest. 1st November pay debenture interest only on the convertible portion for that 1 month gap. இருக்கீங்களா? அப்புறம் 6th entry on 1/11 convert the debentures. Conversion entry எல்லாம் by this time உனக்கு தெரியும். 2 ப்ராப்ளம் பண்ணிட்டோம். இருக்கீங்களா? சரி, சூப்பர். 1/11ல இருக்க கன்வெர்ட் ஆயிட்டாங்க. அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் டேட் சொல்லு. 31st மார்ச். 31st மார்ச் அன்னைக்கு என்ன பண்ணணும்? இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும். இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணும்போது அந்த கன்வெர்ட்டபிள் இருக்க மாட்டாங்க, அவங்க ஷேரா மாறி இருப்பாங்க. அப்போ நான் கன்வெர்ட்டபிளுக்கு தான் இந்த 31st மார்ச் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும். ஓகேவா? சூப்பர். 31st மார்ச் இஸ் த இயர் எண்டா? சொல்டா. அப்ப அந்த டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஷுட் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு. ஓகே, அப்புறம் கமான் கமான். ஐ சேல் ஆஃப் டிஆர்ஆர் எல்லாம் சொல்லாத. இவன் கன்வர்ஷன் தான் எந்த டேட்ல நடக்குதுன்னு சொல்றான். நான் கன்வெர்ட்டபிள் டிபென்ச்சர்ஸ் இந்த டேட்ல ரிடீம் ஆகுது சொன்னானா? சொல்லுங்க. நீ டிஆர்ஆரை கிரியேட் பண்ணது எந்த போர்ஷனுக்கு? நான் கன்வெர்ட்டபிள். அப்ப அந்த so long the debenture is going to be alive, இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் அப்படியே தான் வச்சிருக்க முடியும், சேல் பண்ண முடியாது. அரேல் தேவர்படி. அப்ப எப்போ நீ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை பே பண்ணி இன்ட்ரெஸ்ட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றியோ அதோட இந்த கதை முடிஞ்சு போச்சு. அரேல் தேவர்படி. ஸோ திருப்பி கவுண்டிங் எடுக்கலாம். சொல்லு. 1/5, கமான். அப்புறம் 1/6 ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு அலாட் டிபென்ச்சர் அக்கௌண்ட். 10 கிரியேட் டிஆர்ஆர்ஐ ஒன்லி ஆன் த நான் கன்வெர்ட்டபிள் போர்ஷன். பேமெண்ட் ஆஃப் டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட். இங்க எல்லாருமே டிபென்ச்சரா தான் இந்த 6 மந்த்ஸ்க்கு இருந்திருக்காங்க. ஸோ யூ வில் பே ஃபுல் வேல்யூல டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட். அப்புறம் 1/11ல கன்வெர்ட்டபிளுக்கு மட்டும் டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த 1 மந்த்துக்கு கொடுக்கணும். அப்புறம் கன்வெர்ட் பண்ணணும். தென் 31st மார்ச் அன்னைக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் த பேலன்ஸ் பீப்புள் கொடுக்கணும். தென் கமான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் டு P&L. தட்ஸ் ஆல். எவ்ரிபடி. அந்த நான் கன்வெர்ட்டபிள் ஈவன் ஆஃப்டர் திஸ் பீரியட் இட் வில் கோயிங் டு எக்ஸிஸ்ட். ஏன்னா போன ப்ராப்ளம்ல கொடுத்த மாதிரி இங்க அதுவும் ரிடீம் ஆகுதுன்னு சொல்லல. இருக்கீங்களா? ஸோ கமான் மேக் தட் 8 என்ட்ரிஸ். பேமெண்ட் என்ட்ரி. அப்படி நீ பண்றதா இருந்தா எல்லாத்துக்கும் டியூ என்ட்ரி போட்டு எல்லாத்துக்கும் பேமெண்ட் என்ட்ரி போடு. அப்ப எக்ஸ்ட்ரா அந்த டியூ என்ட்ரிஸ் வரும். ஆமாண்டா. அதான்டா. அப்ப நடுவுல மட்டும் ஒரு டியூ என்ட்ரி போட்டு பாக்கி எல்லாம் டைரக்டா பே பண்றேன்னா அது டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட்ல மேட்ச் ஆகாது. நீ இப்படி எல்லாத்துக்கும் டியூ என்ட்ரி போட போறேன்னா அப்ப அந்த 30th செப்டம்பர் அன்னைக்கு ஒரு டியூ என்ட்ரி போட்டுரு, பே பண்ணிடு. திருப்பி இங்க ஒரு டியூ என்ட்ரி போடு, அதை கொண்டு போய் அங்க பே பண்ணு. அங்க ஒரு டியூ என்ட்ரி போட்டு இதோட சேர்த்து பே பண்ணு. இல்ல எல்லாத்தையும் அப்ப போய் பே பண்ணி விட்டுரு. அதான். ஸோ ஒன்று பே பண்ற என்ட்ரி டைரக்டா போடணும்னா அது எல்லா இடத்துலையும் அப்படி பண்ணு. இல்ல அப்படி டியூ என்ட்ரி போட போறேன்னா எல்லா இடத்துலையும் டியூ என்ட்ரி போடு. எல்லா இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுக்கும் டியூ என்ட்ரி போடு. ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுக்கு டியூ இன்னொரு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுக்கு டியூ போடலை அப்படின்னு சொன்னா அது இன்கன்சிஸ்டன்சி. டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட்ல ஒரு ப்ராப்பரான பேலன்ஸ் இருக்காது. நானே பண்ணிட்டுமா? ஆர் யூ வில் டூ? கமான் 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 சொல்லுங்க சீக்கிரம்.
Question number 2. On 1/5/22, receipt of debenture application money, bank account debit to debenture application, number of debentures applied 2 lakhs into what is that paisa? 100. So 2 crores, correct? Then on 1/6/22 allotment is happening. On the date this application money will be transferred to what percent debenture? 15% debenture. 2 crore. Then on the same date, DRRI account debit to bank. But mind you, only on the non-convertible part. Correct? But not on the entire 2 crore. 2 crore into what is the convertible, non-convertible part? 40% into 15%. 12 lakhs. Then 30th September 22, debenture interest account debit to bank. Total face value 2 crore. 2 crore into what percent? 15%. Sir, interest 15%. Wherever they said 15%, there itself they told when the interest starts. From the date of, that is from 1/6 till this date. Sariya? June, July, August, September. How many months? So 4/12. 10 lakhs. Then 1/11/22. Due for conversion. Can you please tell me how much is going to be converted? Full 2 crore. Illa 2 crore into 60. இவங்க இனிமே ஷேர் ஹோல்டரா இருக்க போறது இல்ல, டிபென்ச்சர் ஹோல்டரா இருக்க போறது இல்ல, ஷேர் ஹோல்டரா மாற போறாங்க இந்த டேட்ல இருந்து. கரெக்டா இருக்கீங்களா? அப்ப கமான், இவங்களுக்கு இதுக்கு அப்புறமா இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்க முடியாது. ஆனா ஏற்கனவே ஒரு மாசம் இன்ட்ரெஸ்ட் அக்ரூ ஆயிருக்கு, அக்டோபர் மந்த் இன்ட்ரெஸ்ட். லாஸ்டா இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணது 30th செப்டம்பர். இப்போ இவங்க கன்வெர்ட் ஆகிறது 1st நவம்பர். அப்ப அக்டோபர் மந்த் இவங்க டிபென்ச்சரா தான் இருந்திருக்காங்க. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம இவங்களுக்கு கொடுக்கணும். அதில் தேவைப்படி இருக்கீங்களா? அப்ப கமான், 60% into 15% into 1/12. சொல்லு எவ்வளோன்னு? 1,50,000 debenture interest account debit to bank. Only on the convertible part. எவ்வளோப்பா? 1,50,000. இருக்கீங்களா? Then convert. இதுதான்ப்பா முக்கியமான என்ட்ரியே. 1/11/22. கன்வர்ஷன் சொல்லிடு. சொல்றா. 15% debentures. இருக்கீங்களா? டோட்டலா அது 2 crore. ஆனா 2 crore இப்ப கன்வெர்ட் ஆகாது, 60% தான் ஆகுமா? அப்ப நீ தான் சொல்லணும் 2 crore into 60%னா அது எவ்வளோ? 1 crore 20 lakhs. இருக்கீங்களா? இப்போ ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் போடு. இந்த 1 crore 20 lakhsக்கு எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் கொடுக்க போறேன்னு. 1 crore 20 lakhs டிவைடட் பை கன்வர்ஷன் பிரைஸ். அது எவ்வளவு சொல்லு? 2 lakhs நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் கொடுக்க போறேன். கரெக்டா? அப்போ 2 ஷேர் கேபிட்டல், ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் 2 lakhs இன்டூ அந்த ஷேரோட ஃபேஸ் வேல்யூ 10. 2 lakhs into 10, 20 lakhs கேபிட்டல். இருக்கீங்களா? பிரீமியம் 2 lakhs into 15 50 1 crore 100 1 crore. Shall we move everybody? This is the conversion entry which is happening on this date. இல்ல ஆல்டர்னேட்டிவா பண்ணணும் அப்படி சொன்னா எப்படி பண்ணலாம் சொல்லு? டியூ என்ட்ரி போட்டு பண்ணு. 15% debentures account debit 1 crore 20 lakhs to debenture holders, and then debenture holders account debit to share capital to securities premium. இருக்கீங்களா? அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டேட் 31st
மார்ச் 23 23 தானே? சொல்லு. டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு பேங்க். 2 crore டிபென்ச்சர் இப்போ நம்ம கிட்ட இல்லை. அந்த 111லயே கொஞ்சம் டிபென்ச்சர் ஷேரா மாறிடுச்சு. பேலன்ஸ் தான் இப்போ கண்டினியூ ஆக போகுது. பேலன்ஸ் எவ்வளோ? 2 crore இன்டூ 40% இல்லையா? இன்டூ 15%. இப்போ இந்த டிபென்ச்சருக்கு நீ லாஸ்டா எப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்த? 30th செப்டம்பர். அப்போ 30th செப்டம்பர்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் 6 months. So into 6 by 12. Come on. Are you all there? Year end அப்போ எல்லா இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்டையும் P&Lக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணு. P&L அக்கவுண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட். கவனி, இங்க ஒரு 10 lakhs, அப்புறம் 111 அப்போ ஒரு 1,50,000, இப்போ ஒரு 6 lakhs. 17,50,000 is my total interest expenditure for the year. இருக்கீங்களா? This much is all about redemption with convertible debentures. அறியல் தேர்வுபடி இருக்கீங்களா? இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் இந்த பிராக்டிஸ் கொஸ்டின்ல இருக்கு. அதை ப்ளீஸ் ஒரு வாட்டி வீட்டில் ட்ரை பண்ணிருங்க. அறியல் தேர் இதோ இதான் அந்த ப்ராப்ளம். கிட்டத்தட்ட எல்லாமே சேம். அங்க 2 lakh, இங்க 1 lakh. மிச்சப்படி பெருசா எந்த டிஃபரன்ஸும் இல்லை. டேட் இயர் சேஞ்ச் ஆகுது. இருக்கீங்களா? இந்த பிராக்டிஸ் கொஸ்டின் நம்பர் 4, அது செப்டம்பர் 24. இது மட்டும் படிச்சு ஒரு ப்ரிலிமினரி டிஸ்கஷன் நான் பண்றேன். நீங்க வீட்டில் ஹோம்ஒர்க்கா அதுக்கப்புறமா பாருங்க. சஜஸ்டட் ஆன்சரும் அதுக்கு இருக்கு, பார்த்துக்கோங்க. இருக்கீங்களா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவரிபடி? கவனிங்க, ப்ளீஸ் லிசன். கொஞ்சம் கவனிக்கிறீங்களா? இது நீங்க வீட்டில் சால்வ் பண்ண போறீங்க, அப்புறம் சஜஸ்டட் ஆன்சர்ல ஆன்சர் பார்க்க போறீங்க. ஸோ அதனால ப்ளீஸ் லிசன், கவனிங்க. XYZ லிமிடெட் அண்ட் அன்லிஸ்டட் கம்பெனி சொல்லிட்டானா? அப்போ டிஆர்ஆர் வரும், டிஆர்ஆர்ஐ அதுவும் வரும். ஆரியல் தேர்வுபடி இருக்கீங்களா? So this company issued 6,000 12% debentures of 100 each at a discount of 5% on 1/4/21 இருக்கா? அப்போ these debentures are issued at discount. அப்போ இஷ்யூ பண்ணும்போதே 5% லாஸ் வரும். இருக்கீங்களா? கவனி, இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் பேயபிள் ஆனுவலி ஆன் 31st March எவ்ரி இயர். அப்பா நல்ல விஷயம். வருஷத்துக்கு 2 வாட்டி சொல்லி கொள்ள மாட்டாங்க. ஒரே ஒரு வாட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணால் போதும் ஒரு வருஷத்துக்கு. அறியல் தேர்வுபடி இருக்கீங்களா? கவனி, the debentures are redeemable at a premium of 10% in 3 equal annual installments beginning from 31/3/22. அப்படின்னா இன்ஸ்டால்மெண்ட் ரிடம்ஷன். அறியல் தேர்வுபடி இருக்கீங்களா? நீ எவ்வளோ பாரோ பண்ண டோட்டலாக சொல்ல? 6,000 into 100, டோட்டல் டிபென்ச்சர் 6 lakhs. இருக்கீங்களா? இதில் என்னைக்கு பாரோ பண்ணுற? 1/4/21. என்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு ரீபே பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண போகிற? 31st March 22. அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இயர்லேயே கொஞ்சம் ரீபே பண்ண போகிறேன். எவ்வளோ ரீபே பண்ண போகிறேன்னா இன் 3 equal annual installments. அப்படின்னா எவ்ரி இயர் 1/3 ஆஃப் த டிபென்ச்சர்ஸ் வில் பி ரிடீம்டு. 6 lakhsல 1/3 எவ்வளோ சார்? இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி அடுத்த இயர்ல எவ்வளோ டிபென்ச்சர் ரெடீம் பண்ண போறாங்கன்ற இன்ஃபர்மேஷன் இல்லாதப்போ ஒன்று டிஆர்ஆரை அவங்களே கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, லைக் கொஸ்டின் நம்பர் 1. ஆர் இல்லைன்னா நம்ம டிஆர்ஆரை கிரியேட் பண்ணணும். அப்போ ஃபுல் வேல்யூல கிரியேட் பண்ணி விட்டுட்டோம். கரெக்டா? ஆனால் இந்த ப்ராப்ளம்ல கிளியரா சொல்றாங்க, நீ இப்போ நிற்கிறது 1/4/21. 31st March 22, 31st March 22ல எவ்வளோ டிபென்ச்சர் மெச்சூர் ஆக போகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதோட ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளோ? 2 lakhs. அப்போ நீ டிஆர்ஆரை எவ்வளோல கிரியேட் பண்ணுவேன்? 2 lakhsல கிரியேட் பண்ணுவேன். 15%. மேலே போலாமா? இருக்கீங்களா? அது எப்போ விற்ப சொல்லு. 1/4 அன்னைக்கு கிரியேட் பண்ணுவேன், 31st March 2020 வித்துருவேன். ஏன்னா வருஷம் இங்க ரிடம்ஷன் நடக்க போகுது. இருக்கீங்களா? ஷால் வி ப்ரொசீட் படி? அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிரியேஷனும் இன்ஸ்டால்மெண்ட், சேலும் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல நடக்கும். எப்போ? இருக்கீங்களா? கமான். The company invested in specified securities for redemption of debenture. Entire loss on issue to be booked in the first year. அப்படின்னா எல்லா லாஸையும் இப்பவே போட்டு தள்ளிடு. செகண்ட் இயர்ல இருந்துலாம் லாஸ் அக்கவுண்ட் வரக்கூடாது. இருக்கீங்களா? You are required to pass journal entry for all the, நல்ல வேலை டேர்ம் மட்டும் ஒரு 8 years இருந்ததுன்னு வை. எவ்ரிபடி இருக்கீங்களா? சூப்பர்.
டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் பே பண்ணும், ஆனா இங்க 3 வருஷத்துக்கு பே பண்ணணும். ஆர்எல் தேர் படி இருக்கீங்களா? அப்போ அந்த செக் லிஸ்ட் இருக்குல்ல, அதை நீங்க 3 இயர்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். இயர் 1ல எவ்வளோ இருக்கு, இயர் 2ல என்னெல்லாம் பண்ணணும், இயர் 3ல என்னெல்லாம் பண்ணணும். எவ்ரிபடி இருக்கீங்களா? 24 ஐட்டம்ஸ் வரும் இந்த செக்லிஸ்ட்ல. அதில் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் 10 எழுதி வச்சுக்கோ, எங்கே வேணாலும் நீ வீட்டில் போய் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அது பார்த்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இயரில் 10 செக்லிஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் வில் கம், செகண்ட் இயரில் 7, தேர்ட் இயரில் 7. டோட்டலாக எவ்வளோ? 24. இந்த 24க்கு அவன் லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் கேட்காம விட்டது நம்மளுடைய நல்ல நேரம். ஆரியால் தேர்வர்படி இருக்கீங்களா? என்ட்ரி மட்டும் போட்டு போனால் போதும், 24 என்ட்ரிஸ் வரும், 10 மார்க் தான் தருவான். ஆரியால் தேர்வர்படி இருக்கீங்களா? இருக்கீங்களா? ஸோ அப்போ கவனி, ஃபர்ஸ்ட் இயர் செக்லிஸ்ட் நான் மட்டும் ரெடி பண்ணுறேன், நீ நல்லா கவனி, நீ வீட்டில் போய் திருப்பி அதே எக்ஸசைஸை பண்ணு. இருக்கீங்களா? கவனி, ஃபர்ஸ்ட் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது சார்? 1/4/21. இதான்ப்பா சார் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் இயர். இருக்கீங்களா சார்? இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர் கொடுக்கும்போது டிஸ்கவுண்ட் கரெக்டா? ரிடீம் பண்றது 3 ஆனுவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல ரிடீம் பண்ண போறேன்னு எனக்கு தெரியுதுன்னா, அப்ப அந்த ப்ரீமியமும் எனக்கு இப்பவே தெரிஞ்சிருக்கும். அப்ப அந்த ரிடம்ஷன் ப்ரீமியம் இஸ் நோன் அட் த டைம் ஆஃப் இஷ்யூ. ஸோ அப்போ அந்த இஷ்யூ என்ட்ரி எப்படி இருக்க போகுதுன்னா, பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட், டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூ அக்கௌண்ட் டெபிட், லாஸ் ஆன் டிபென்ச்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட், டு டிபென்ச்சர், டு ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன். திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டம் in the checklist on 1/4/21. ஓகே, இருக்கீங்களா? சூப்பர். கமான், டிஆர்ஆர், டிஆர்ஆர்ஐ அப்ளிகபிளா? சொல்லுப்பா. அப்போ டிஆர்ஆர் கிரியேட் பண்ணு. on 1/4/21 create DRR. You know how to create. Create DRRI. DRR will be created on the full outstanding into 10%. But DRRI will not be created on full outstanding into 10%. Here question clearly tells how much debenture is going to mature next year. கரெக்டா? அந்த 2 lakhsல மட்டும் you create DRR on 1/4/21. DRRI. ஆரியல் தேர்வர்படி இருக்கீங்களா? 3 ஆச்சா? Shall we move? சரி, 1/4/21ல இருக்க. இப்போ அடுத்தது எந்த டேட்டுக்கு போக போற அப்படின்னு சொன்னா, இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் பண்ணணும். 31st March 2022க்கு போவேன். டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் வில் பி பெய்டு. ஆரியல் தேர்வர்படி இருக்கீங்களா? கமான், டிஆர்ஆர்ஐக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கொடுத்தானா? கொடுத்தானா? பாரா, கொடுத்தானா? இல்ல, நல்ல வேலை. கொடுத்திருந்தா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்குற என்ட்ரி வந்திருக்கும். இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கொடுக்காததுனால அது கால்குலேட் பண்ண முடியாது, அதனால அந்த என்ட்ரி வராது. ஓகேவா? இது வரைக்கும் எவ்வளோ ஆச்சு? 4 என்ட்ரிஸ். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் பே மட்டும் பண்ணியிருக்கேன். இருக்கீங்களா? இப்போ நான் ரிடம்ஷனுக்கு ரெடி ஆகணுமா? டிஆர்ஆரை வித்துரு. ஆரியல் தேர்வர்படி எவ்வளோ கிரியேட் பண்ணியோ இயர் பிகினிங்ல அவ்வளோ வித்துருவேன். அப்புறம் டியூ என்ட்ரி, பேமெண்ட் என்ட்ரி, ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் டிஆர்ஆர் டு ஜிஆர், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட். அப்புறம் லாஸை புக் பண்ணி வச்சிருக்கியா? கமான், அதை ஃபுல் லாஸை இப்பவே ரைட் ஆஃப் பண்ணிடணும், ப்ரொபோர்ஷனேட்லி கிடையாது. ஸோ 10 ஆச்சா? இப்போ எங்கே வந்து நிற்கிற? 31st March 2022ல நிற்கிறேன். ஸோ அப்போ அடுத்த டேட் என்ன? 1/4/22, செகண்ட் இயரில் ஸ்டெப் இன் பண்ணுறேன். ஆரியல் தேர்வர்படி 1/4/22ல என்ன பண்ணணும், எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தேன்னா, இந்த இயர் ஏதாவது டிபென்ச்சர் மெச்சூர் ஆக போதா? எவ்வளோ? another 2 lakhs. இருக்கீங்களா? அப்போ அந்த 2 lakhsக்கு டிஆர்ஆரை கிரியேட் பண்ணு. அதே அமௌண்ட் அதே என்ட்ரி வரும். இருக்கீங்களா? அப்புறம் டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடு. ஆனால் போன வருஷம் நீ டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் 6 lakhs கால்குலேட் பண்ணியிருப்ப, இப்போ 6 lakhs கால்குலேட் பண்ணக்கூடாது. சூப்பர், 4 lakhs. ஆரியல் தேர்வர்படி. அப்புறம் டிஆர்ஆரை வித்துரு, டியூ என்ட்ரி போடு, பேமெண்ட் என்ட்ரி பண்ணு, ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் டிஆர்ஆர் டு ஜிஆர். டிஆர்ஆர் ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் கிரியேட் பண்ணாலும் அது டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக தான் நடக்கும். டோட்டலாக 60,000 கிரியேட் பண்ணியிருப்ப, அந்த டிபென்ச்சர் மெச்சூர் ஆக 20,000 20,000 டிஆர்ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். இருக்கீங்களா? எத்தனை ஆச்சு? 5 ஆச்சா? அப்புறம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் டு P&L. இருக்கீங்களா? செகண்ட் இயர் ரிப்பீட் பண்ணு. கிரியேட் டிஆர்ஆர், இன்ட்ரெஸ்ட் பே, சேல் ஆஃப் டிஆர்ஆர்ஐ, டியூ என்ட்ரி, பேமெண்ட் என்ட்ரி, டிஆர்ஆர் டு ஜிஆர், இன்ட்ரெஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். 7. இதே 7 will repeat for the third year also. எப்போ பண்ணிட முடியுமா? ஸோ பண்ணிவிடு. ஸோ பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் வெரிஃபை பண்ணு. ஏதாவது டவுட் இருந்தால் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணு. ஸோ வித் திஸ் வி கம்ப்ளீட் திஸ் redemption of debentures, company accounts, full 25 marks covered.
Only one thing is left out, incomplete records. Some other class I will deal with that, right?